Our next act is Sale of Goods Act 1930. We have completed Partnership Act, Companies Act, LLP Act. Now we are starting with Sale of Goods Act 1930. Total in this act we are having 4 units. In today's class we try to complete unit number 1 and 2. In tomorrow's class we complete unit number 3 and 4. Okay. So before starting this act, you need to know about few introduction points, which are generally, you know, Indian Contract Act, right? Indian Contract Act applies to all the contracts. It can be a sale contract or service contract. What do you mean by sale contract? Selling of something, like sale of car, sale of mobile, sale of building, sale of benches, sale of mobile, etc. Sale of something, we call it as sale contract. Now what do you mean by service contract? Service contract means we won't sell any good, we provide services. Like for example, education service. You have made a contract with Lakshya by paying fees. Whether Lakshya is giving any good to you? No. Lakshya is giving you education service, teaching service. So it's a service contract. Construction service contract, where you provide raw materials to an engineer. He'll get it constructed. He'll construct the building. It is also service contract. Chartered accountant. He'll also provide services, audit services. So we call all this as service contract. Whatever it may be, it's a contract. Yes or no? So for all those contracts, Indian Contract Act will be applicable. But you know what? For Sale of Goods Act, this Sale of Goods Act applies only to contract of sale of goods. And we need to understand what do you mean by sale, what do you mean by good. See, Indian Contract Act applies to all sale contract and all service contract. But the Sale of Goods Act applies only to sale contract. That too for goods. But good ante enti, sale ante enti, will clearly start now. Okay na? Sir, intro ardhamainda all of you? Which is wider term, Contract Act or Sale of Goods Act? Contract Act is a wider act which applies to all types of contract, but Sale of Goods Act applies only to contract of sale of goods. Now listen here, all of you. Case 1, listen here. There are two parties, A and B, where A is selling a mobile which is a good. నేను చెప్తున్నా అది గుడ్. గుడ్ యాక్చువల్గా ఏంటో నేను డిఫైన్ చేస్తా. దిస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జస్ట్ అజ్యూమ్ మొబైల్ ఈస్ అ గుడ్. సో ఏ ఈస్ సెల్లింగ్ అ మొబైల్ టు బి ఫర్ rupees 1 lakh. టెల్ మీ, ఈస్ దిస్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ goods? Yes or no? This is the contract first of all. In this contract, are you selling anything or you providing service? You're selling. You're selling what? Good. So it's a contract of sale of goods. For this, whether Sale of Goods applies? Yes. Now my question is, for this, whether Indian Contract Act also applies? Yes. Because it is also contract of sale. Indian contract applies to all types of contracts, even for a sale of goods contract. అర్థమైందా? Sale of goods contract కి Sale of Goods Act apply అవుతుంది, ప్లస్ Indian Contract Act కూడా apply అవుతుంది. అర్థమైందా? So for this contract of sale of goods, ICA will be applicable, SOGA will also be applicable. Now case number 2, tell me, A is selling drugs to B, which is illegal, but it is a good. నేను తర్వాత చెప్తా గుడ్ డెఫినేషన్, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. డ్రగ్స్ ఈజ్ అ గుడ్, బికాస్ గుడ్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ కూడా ఇల్లీగల్ మాత్రమే గుడ్, ఇల్లీగల్ గుడ్ కాదని ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మూవబుల్ ని గుడ్ అంటారు యాక్చువల్గా, రిమెంబర్. సో అక్కడ ఇల్లీగల్ బైఫర్కేషన్ ఏమి ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అ good. So drugs are goods. So A is selling drugs to B of rupees 1 lakh. Tell me, is this a contract of sale of goods? Yes. But in SOGA, there is no point called is this legal or is this illegal. So tell me, is this a valid contract then? SOGA లో ఇక్కడ కూడా లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ బైఫర్కేషన్ చేయలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ అన్ని కూడా లీగలే. సో ఈ కాంట్రాక్ట్ కూడా వ్యాలిడే అని అనుకోవడం కరెక్టేనా? నో. బికాస్ if whenever in any area SOGA is silent, automatically ICA will be applicable. In ICA, it is clearly defined that there are certain illegal activities you shouldn't do. If you do such illegal activities and if you make any contract, we call it a contract as illegal agreement. If it is an illegal agreement, the contract becomes void. Yes or no? అంటే SOGA చెప్పకపోయినా కాంట్రాక్ట్ ఆటోమేటికల్ అప్లై అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి SOGA అప్లై అవుతుంది, ICA కూడా అప్లై అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ SOGA అప్లై అవుతుంది, బట్ SOGA సైలెంట్గా ఉంది, ఏం చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉంది. ఆటోమేటిక్ ఎవరు వస్తారు? ICA వస్తుంది. నేను చెప్తా అంటది దిస్ ఇస్ ఇల్లీగల్ అంటది. అర్థమైందా?
అర్థమైందా? సో టెల్ మీ, is this valid or void? Is this valid or void? Who told you? సోగా ఐసే. మరి ఇది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కదా, ఐసే తీసుకొచ్చినావు. అరే ఇది కాంట్రాక్ట్ కదా, ఇది then ఐసే will be applicable even though soga is silent. ఐసే will talk, ఐసే will speak that this is void. Yes. Now my next question, next case. What if there is a provision in contract act and there is a provision in sale of goods on the same topic, but both provisions are contradicting? రెండు డిఫరెంట్ గా చెప్తున్నాయి. కాంట్రాక్ట్ ఒకటి చెప్పింది, సోగా ఒకటి చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది ఫాలో అవ్వాలి. You need to follow soga because this soga is a special contract. Keep this in your mind. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక స్పెషల్ యాక్ట్ ఉందంటే ఆల్వేస్ ద స్పెషల్ యాక్ట్ విల్ ప్రివైల్ ఇన్ కాంట్రడిక్షన్ సిచ్యువేషన్స్. కాంట్రడిక్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా స్పెషల్ యాక్ట్ విల్ ప్రివైల్. ఇక్కడ స్పెషల్ యాక్ట్ ఏది, సోగానా ఐసీనా? ఐసీ జనరల్, సోగా is special because it applies to contract of sale of goods. ఐసీ applies to all. So whenever there is a contradiction, you have to follow special. What is special here? Soga. Clear? That's it. So now we start the definition of goods. What do you mean by goods? First of all, general ga goods are of two categories. In my point of view, goods are of two categories: movable, immobile. Tell me some give me some examples for movable goods. Give me some examples of movable goods. Car, bike, mobile, pen, phone, laptop, etc. All are movable goods. Yes or no? Can you give me an example for immovable goods? Land, building, cell towers, all these are immovable. You know what? In sale of goods act, goods means only movable goods. Immovable goods has been clearly excluded from the goods definition. For immovable goods, there is a special act called Transfer of Property Act. Okay na? Revinna. Immovable goods sale cheste apply special act in the Transfer of Property Act. Movable goods sale cheste apply special act in the Sale of Goods. But rendu ki apply ayedi enti Indian Contract Act. Yes. Sare manaki idi enduku pakka madi. Manaki em kavali? Movable goods kavali. Ee movable goods lo kuda there are certain exclusions and there are certain inclusions. First we'll discuss exclusions. Acha, movable goods, there are two exclusions. One, actionable claims. Two, money which is in circulation. I'll give examples. Listen, first of all, asal actionable claim ante enti? Actionable claim means a claim which can be enforced through an action. A claim which can be enforced through an action is called as actionable claim. Aina ardham kaledu. I'll give an example. Listen, are A ane person B ki loan ichchadu. Enta loan ichchadu? 10 lakh. Mari appudu repay cheskovala? Repay cheyala B? And A is having a right to claim how much from, if B is not paying, A will have a right to file a suit on B, yes or no? And A is having a right to take action on by filing a suit in the court, yes or no? And there is a claim for A which he can enforce through an action. We call this as actionable claim. అర్థమైందా? ఏం లేదు, నీకు అప్పు ఉన్నాడు, అని పే చేయకపోతే నువ్వు వాడి మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే నీకు క్లెయిమ్ ఉంది, ఆ క్లెయిమ్ రాకపోతే నువ్వు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఆ క్లెయిమ్ ఏమంటాం? యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటాం. అర్థమైందా? నా ఇలాంటి యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ మనం కావాలంటే సేల్ చేయొచ్చు. మనం యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ సేల్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఏకో యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఉంది, ఏంటి? ఎంత? 10 lakh. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బి దగ్గర నుంచి. కావాలంటే ఏ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఏం చేయొచ్చు? సికి సేల్ చేయొచ్చు, ఇంకో పర్సన్. బికాస్ ఇప్పుడు బి దగ్గర నుంచి నాకు 10 lakh రూపీ 2 years తర్వాత వస్తుంది. బట్ నాకు అర్జెంట్గా 10 lakh రూపీ కావాలి. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ని సికి అమ్మేసి సి దగ్గర నుంచి 9 lakh తీసుకుంటా. రేపు పొద్దున సి ఏం చేస్తాడు? బి దగ్గర నుంచి 10 lakh తీసుకున్నాడు. వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. ఇది ఒక బిజినెస్. సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఇస్ ద బిజినెస్. అర్థమైందా? ఇలా యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ సేల్ చేస్తే నా మై పాయింట్ ఈ సేల్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ కి సోగా అప్లై అవుతుందా? నో, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీ ఎక్స్క్లూడెడ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటి? మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సి, ఏ అనే పర్సన్ 10,000 రూపీస్ బీకి ఇచ్చాడు. బి దగ్గర నుంచి 10,000 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. అదేం సార్? 10,000 నుంచి 10,000 తీసుకున్నాం ఎందుకు? 10,000 నుంచి 10,000 తీసుకున్నాం ఎందుకు రా? ఎలా చేస్తాడు వాడన్నా? చేస్తాడా? చేశాడు. ఎందుకంటే ఏ అనే పర్సన్ 500 notes 20 ఇచ్చి బి దగ్గర నుంచి 100 notes 100 తీసుకున్నాడు.
అర్థమైందా? 500 కరెన్సీ నోట్స్ 20 ఇచ్చి 100 కరెన్సీ నోట్స్ 100 తీసుకున్నావు. చేంజ్ తీసుకున్నావురా, చేంజ్ తీసుకున్నావు. నీ దగ్గర 500 కరెన్సీ నోట్స్ ఉన్నాయి, నీకు చేంజ్ కావాలా? అది ఇచ్చి 10,000 రూపీసే 100 కరెన్సీ నోట్ తీసుకున్నావు. చేస్తావా ఇట్లా? చెప్పు, చేస్తావా ఇట్లా? నువ్వేమిచ్చావు? మనీ. ఏం తీసుకున్నావు? మనీ. ఇప్పుడు ఇది ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇది కాంట్రాక్టే. ఈ కాంట్రాక్ట్ కి సోగా అప్లై అవుతుందా? నో, బికాస్ హియర్ దేర్ ఇస్ నో గుడ్. అచ్చా, దేర్ ఇస్ గుడ్ కదా సార్, మనీ ఉంది కదా. మనీ ఇస్ నాట్ అ గుడ్. మనీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, మనీ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. Money is a medium of exchange. What do you mean by medium of exchange? Money is considered as a exchange for a good, but money is not itself a good. అర్థమైందా? నువ్వు గూడ్ ఇచ్చి మనీ తీసుకో, మనీ ఇచ్చి మనీ తీసుకుంటే మనీ అనేది జనరల్ గా ఒక మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే గూడ్ ఇచ్చి ఎక్స్చేంజ్ కింద మనీ తీసుకోవచ్చు. అంటే మనీ యాక్ట్ యాజ్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సమ్ గుడ్, బట్ మనీ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ అ good. That's why if you give money and if you take money, there is no good, so it's not a sale of good, so it's soga won't apply here. Adhavinda? All of you answer my question then. A bunch of old coins B ki ichi B దగ్గర నుంచి 1000 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. దీనికి సోగా అప్లై అవుతుందా? సోగా అప్లై అవుతుందా? Why? Because these are old coins which are not in circulation. This you have to remember. Money which is in circulation is excluded. Money which is not in circulation has been included. It is a good. అంటే మీనింగ్ ఏంది? అరే నా దగ్గర ఓల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయరా, ఓల్డ్ కాయిన్స్ 50 పైస్ 25 పైస్ మీ తెలియదు అనుకుంటా. యాక్చువల్ తెలుసా, గుర్తుందా? 50 పైస్ కాయిన్స్ 25 పైస్ కాయిన్స్ అప్పట్లో ఉండే. ఆ 50 పైస్ 25 పైస్ ఇప్పుడు సర్క్యులేషన్ లో లేవు. నేను ఆ బంచ్ ఆఫ్ కాయిన్స్ నీకు ఇచ్చా బికాస్ యు ఆర్ మనీ, ఐ మీన్ కాయిన్స్ కలెక్టర్. అదో హ్యాబిట్ ఉండదు కొంతమందికి. డిఫరెంట్ కరెన్సీ కాయిన్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ అలా పెట్టుకుంటారు, ఒక ఫైల్ చేసి పెట్టుకుంటారు. అది నీ హ్యాబిట్ నీకు ఉంది. నా దగ్గర బంచ్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, నేను కొనుక్కుంటా, ఎంత పడుతుంది అడిగావు. నేను అన్న 1000 రూపీస్ ఇవ్వని చెప్పా. సో ఆ బంచ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కాయిన్స్ అని నీకు ఇచ్చి నీ దగ్గర నుంచి 1000 రూపీస్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో సేల్ ఆఫ్ గుడ్ జరిగిందా? హియర్ ద గుడ్ ఇస్ old coins are considered as good. అదే సార్ అది మనీ కదా, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. అర్థమైందా? మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్. మనీ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ అ గుడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ సరే, ఎక్స్క్లూజన్ డిస్కస్ చేసిన. మరి ఇంక్లూజన్ ఏంది సార్? ఏవేవి గుడ్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నా? ఇక్కడ ఇంక్లూజన్ అంటే 4 పాయింట్లు ఇచ్చాయి ఇంక్లూడ్ అని చెప్పి. దాని మీనింగ్ ఇవే ఇంక్లూడ్ అని కాదు, ఇవి కూడా అని. అర్థం కాల? ఇవి కూడా గూడ్సే అని దాని మీనింగ్, ఇవే గూడ్స్ అని కాదు. డిఫరెన్స్ ఉందా? అరే చాలా ఇంపార్టెంటా, మన లా టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక వర్డ్ డెఫినేషన్ మార్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ మీన్స్ స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్, గ్రాస్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ అని. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇవే గూడ్స్ అని. నెక్స్ట్, గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్, గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, గ్రాస్ అని. దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇవి కూడా అని. అర్థమైందా? మారిందా? ఒక వర్డ్ చేస్తే మారిందా? గూడ్స్ మీన్స్ వేరు, గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ వేరు. ఇది గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే ఇవి కూడా, అంటే ఇవి కాకుండా వేరే కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొబైల్ ఉందా? మొబైల్ ఉందా? మొబైల్ ఉందా అక్కడ పాయింట్స్ లో ఉందా? కానీ గూడే. ల్యాప్టాప్ ఉందా? కానీ స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్ ఉందా? కూడా గూడే. అర్థమైందా? దిస్ ఆర్ ద goods, but these are not only the goods, these are included in the goods definition. What are those? One, stocks and shares. You know stocks and shares, you know share, right? But company sir complete చేసుకొని వచ్చినాం. నాకన్నా బాగా మీకే తెలుసు షేర్ గురించి, మీరే నాకు ఉల్టా చెప్తారు. yes or no? షేర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, మరి స్టాక్ అంటే ఏంటి? స్టాక్ అంటే ఏంటి? షేర్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ని షేర్ అంటాము, గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్స్ ని స్టాక్ అంటాం. కొన్నిసార్లు కంపెనీ ఏం చేస్తాయంటే ఒక షేర్ అమ్మవు, గ్రూప్ కింద అమ్ముతాయి. గ్రూప్ కింద అమ్ముతాను షేర్ అనకూడదు, గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ అనకూడదు, దానికో ఏం పెట్టుకుందాం, స్టాక్ అందాం. ప్రతిసారి గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ అంటే బాగుంది కదా, వి కాల్ ఇట్ as స్టాక్. సో స్టాక్ గ్రూప్ కింద అమ్మినా, షేర్ కింద అమ్మినా, ఎనీ హౌ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్. సెకండ్, గ్రాస్, గడ్డి కూడా గూడే, బికాస్ గడ్డి కూడా అమ్ముతారు. ఎండు గడ్డి అని చెప్పి యానిమల్స్ తింటే అని చెప్పి అమ్ముతారు.
అది కూడా గూడే. నువ్వు ఇంట్లో నీ బాల్కనీలో గ్రాస్ వేసుకుంటావు, గ్రాస్ కొనుక్కుంటావు, న్యాచురల్ గ్రాస్ కొనుక్కుంటావు, అది కూడా గూడే. క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ లో గ్రాస్ ని కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు. నా ఫ్రెండే మన ఉప్పల్ స్టేడియంలో గ్రాస్ నమ్ముతాడు. నా ఫ్రెండ్ ఉప్పల్ స్టేడియం గ్రాస్ నమ్ముతాడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 2-3 months ఒకసారి గ్రాస్ మొత్తం తీసేసి కొత్త గ్రాస్ పెడతారు. అది ఒరిజినల్ గ్రాస్ యాక్చువల్లీ, కొత్త గ్రాస్ వేస్తుంటారు. మా ఫ్రెండ్ స్టేడియం కి గ్రాస్ అమ్ముతాడు. అది కాంట్రాక్టేనా? అది కాంట్రాక్టేనా? నువ్వు అమ్ముతుంది ఏంటి అక్కడ? గ్రాస్. ఈజ్ గ్రాస్ ఎ గుడ్? ఈజ్ గ్రాస్ ఎ గుడ్? అచ్చా, ఐమ్ హ్యావింగ్ ఎ క్వశ్చన్ రా సార్. గ్రాస్ ల్యాండ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా సార్, మరి అది ఇమ్మూవబుల్ కదా సార్, మరి అది గుడ్ కాకూడదు కదా, ఇమ్మూవబుల్ కూడా అది. అన్న బుచ్చుకోండా, నువ్వు ఏం చేస్తావు? గ్రాస్ నమ్ముతున్నప్పుడు ల్యాండ్తో నమ్మవు కదరా, నువ్వేం చేస్తావు? దాన్ని కోసెస్ అమ్ముతావు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇట్ బికేమ్ సో ఇట్స్ అ మూవబుల్, సో ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ గుడ్. సేమ్ గోస్ విత్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ కూడా గుడే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మ్యాంగోస్ సేల్ చేస్తా అని చెప్పా, మ్యాంగోస్ రైస్ సేల్ చేస్తా అని చెప్పా. రైస్ని ఎట్లా సేల్ చేస్తా? ఫస్ట్ రైస్ని గ్రో చేసి ఆ రైస్ని హార్వెస్ట్ చేసి నీకు ఏం చేస్తా? సేల్ చేస్తా. సో గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ ఆల్సో goods, and any things attached to land which are agreed to be separated from the land before sale are also considered as good. I'll give an example. I'll ask you a question. Listen here. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ల్యాండ్ ని డిగ్ చేసిన. ఇప్పుడు అనకండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కదా సార్, ల్యాండ్ డిగ్ చేస్తే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అనుకో, ఓకేనా? అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ల్యాండ్ డిగ్ చేసిన, ఓకేనా? డిగ్ చేసి ఏం చేసిన అంటే దీనిలో మెషినరీ పెట్టిన. బికాస్ నేను దీన్ని ఒక ఫ్యాక్టరీ కింద డెవలప్ చేస్తున్నా, ఓకేనా? ఒక ఫ్యాక్టరీ కింద డెవలప్ చేస్తున్నా. నేను ఏదో గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినా ఫ్యాక్టరీ కింద డెవలప్ చేస్తున్నా. ఫ్యాక్టరీలో మెషినరీ కావాలి కదా, మెషినరీ కొన్ని ఏం చేసిన? ల్యాండ్ డిగ్ చేసి మెషినరీ దానిలో పెట్టేసి క్లోజ్ చేసిన. నౌ ద మెషినరీ బికేమ్ ఇమ్మూవబుల్. దాన్ని మూవ్ చేయలేదు. దాన్ని పాతి పెట్టేసినారా? పాతి పెట్టడం మొత్తం కాదు, ల్యాండ్కి అటాచ్ చేసి పెట్టినావు, ఇట్ బికేమ్ ఇమ్మూవబుల్. ఇప్పుడు ఆ మెషినరీ నీకు సేల్ చేసిన. యు నో వాట్, అది యాక్చువల్ గా ఈ మెషినరీ యూజ్ చేసి ఫ్యాక్టరీలో 2 years ఫ్యాక్టరీ రన్ చేసిన. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్టరీ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా? తీసేస్తున్నా. తీసేయడానికి 1 by 1 ఈచ్ మెషినరీ సేల్ చేస్తున్నా. ఆ మెషినరీ సేల్ చేయడానికి నువ్వు అతను కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నావు. నీకు ఆ మెషినరీ సేల్ చేయడానికి నేను ఏం చెప్పానంటే, నీకు సార్ నేను ఈ మెషినరీ నీకు అమ్ముతాను, నీకు అమ్మే ముందు ఈ మెషినరీ ల్యాండ్ నుంచి సపరేట్ చేసి నీకు అమ్ముతాను చెప్పాను. బట్ టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ మూవబుల్ ఆర్ ఇమూవబుల్? మూవబుల్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ which is attached to land but are agreed to be separated from the land before sale. So this is a good. Clear? Next one ఏంది? Classification of goods. Goods has been classified in 3: existing goods, future goods, contingent. What do you mean by existing good? The goods which are in existence at the time of here the important point is at the time of ఈ మొబైల్ కి ఇప్పుడు సేల్ చేస్తున్నా. So now you are making contract, right? Tell me what type of good it is, because this good is in existence at the time of, we call this as, ఈ గూడ్ నా దగ్గర లేదు, నేను ఈ మొబైల్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి నీకు ఇస్తాను చెప్పిన, బట్ మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. We call this as future, because this good which has to be manufactured or produced or acquired by seller after entering into contract. దాని మీనింగ్ ఏంది? నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తా ఏంది? గుడి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత నేను చేస్తా, సేల్ చేస్తా. అంటే నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు గుడ్ ఉందా? ఈస్ గుడ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. We call it as future good. అర్థమైందా? ఐదర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తా, లేదా అక్వైర్ చేస్తా, లేదా ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. ప్రొడ్యూస్ అనే వాడు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తా నేను? ప్రొడ్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు మ్యాంగో సేల్ చేస్తా అని చెప్పా, బట్ ఆ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా లేదు. నాకు ల్యాండ్ ఉంది, నాకు ఒక మ్యాంగో ఫామ్ ఉంది, బట్ మ్యాంగోస్ లేదు దాంట్లో. నేను ఆ మ్యాంగోస్ ఏం చేస్తా? ప్రొడ్యూస్ చేసి నీకు ఇస్తా. ఒక 6 months ఆగు, సమ్మర్ వస్తుంది కదా, సమ్మర్లో నేను సేల్ చేస్తా. బట్ ఇప్పుడే మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు గూడ్ ఉందా? మ్యాంగో ఉందా? బట్ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేస్తా. We call mangoes as future, because the goods has to be produced by seller after entering into contract. Clear? All of you? Next type of good is contingent. What do you mean by contingent good? Contingent good means the acquisition of the goods by seller depends on a uncertain event. Listen here all of you. నేను నీకు ఏం సేల్ చేస్తాను చెప్పా? ఒక్కరు కాదు, 100 మొబైల్స్ సేల్ చేస్తాను చెప్పు. ఎన్ని మొబైల్స్?
100 మొబైల్స్ సేల్ చేస్తాను చెప్పా, కానీ ఒక కండిషన్ పెట్టి ఏంటంటే నేను ఈ 100 మొబైల్స్ యూఎస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా త్రూ షిప్. ఆ షిప్ సేఫ్ గా వచ్చింది అనుకో, నాకు 100 మొబైల్స్ వస్తాయి, అప్పుడు నీకు సేల్ చేస్తా. ఆ షిప్ కనుక మధ్యలో మునిపోయింది అనుకో, నాకు లాస్ అవుతుంది, ఇంకా నీకు ఇక్కడ సేల్ చేస్తా. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి నేను నీకు 100 మొబైల్స్ సేల్ చేయడం అనేది షిప్ సేఫ్ గా రావడం మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇఫ్ షిప్ సేఫ్లీ రిటర్న్స్ టు ఇండియా, I'll sell you mobiles. If ship doesn't return safely, if ship during the transit itself it got signed, I cannot have those mobiles. I cannot sell it to you. So acquisition of the good by seller depends on ship returning safely. We call it as contingent. అర్థమైందా all of you? అర్థమైంది? బుర్రలో ఎక్కింది? సో ఎగ్జిస్టింగ్ గూడ్స్ లో ఇంకా ఫర్దర్ గా 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫిక్ గుడ్, అన్అసర్టైన్ గుడ్, అసర్టైన్ గుడ్. ఈ 3 క్లాసిఫికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఐడెంటిఫికేషన్. నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు గుడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే స్పెసిఫిక్ గుడ్, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు గుడ్ ఐడెంటిఫై చేయకపోతే అన్అసర్టైన్ గుడ్, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత గుడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే అసర్టైన్ గుడ్. నా వర్డ్స్ విన్నారా? ఎవరన్నా విన్నారా నా వర్డ్స్? నేనేం చెప్పినా? ఇఫ్ గూడ్స్ ఐడెంటిఫై ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, if goods has not been identified at the time of contract, if the good has been identified after entering into contract. Clear? For example, Aditya అనే పర్సన్ హరికి ఒక కార్ సేల్ చేస్తారంట. ఏంది? ఒక కార్, 1 కార్. ఆదిత్య దగ్గర 4 కార్స్ ఉన్నాయి. రెడ్ కార్, బ్లూ కార్, బ్లాక్ కార్, గ్రీన్ కార్. దానిలో ఒక కార్ సేల్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ 1, Aditya promised to sell red car. Can you identify the car? Can you identify the car? గరాజ్ అనుకో, గరాజ్ ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి? 4 కార్. నేను నీకు ఏ కార్ సేల్ చేస్తానా? నీకు ఏ కార్ సేల్ చేస్తానో గరాజ్కి వచ్చి ఈ కార్ నాకు వస్తుందని చెప్పచ్చా? అంటే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ద గుడ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Aditya promised to sell a car. Which car? Not mentioned. We call it as unasserted because the good has not been identified at the time of. ఆదిత్య హరితోని కాన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను, నీకు కార్ సేల్ చేస్తాను చెప్తా. ఏ కారు చెప్పలా? నా దగ్గర ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి? ఆ 4 కార్లు కార్ సేల్ చేస్తాను. ఏ కారు చెప్పలా? సో ద గుడ్ ఇస్ వై ఇట్ ఇస్ అన్సర్టైన్ బికాస్ ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సరే కాన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు కదా. హరి తీసుకొచ్చే గరాజ్ తీసుకొచ్చి హరి చూసుకొని 6 కార్లు ఉన్నాయి, నీకు ఏ కార్ కావాలంటే కార్ తీసుకొని చెప్పా. హరి ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ఇలా 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 తిరిగి నాకు ఈ కార్ కావాలని చెప్పాడు. అదే కారు లెట్స్ టేక్ బ్లాక్ కార్ అనుకుందాం. అంటే హరి ఐడెంటిఫైడ్ ద కార్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ద గుడ్ ఇస్ కాల్డ్ as. కెన్ ఐ సే ఎవ్రీ అన్అసర్టైన్ గుడ్ హ్యాస్ టు బి అసర్టైన్? ఎస్ ఆర్ నో? కదా ముందు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన కార్ సేల్ చేస్తాను చెప్పి అమౌంట్ 4, అది ఏదో రోజు అసర్టైన్ అవుతుంది, అవ్వాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ ఇట్ రా. అరే టెల్ మీ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో స్పెసిఫిక్, అన్అసర్టైన్, అసర్టైన్ పక్కన పెడితే ఈ అన్ని కేసులో కామన్ పాయింట్ ఏం చెప్పు? కామన్ పాయింట్ ఏం చెప్పు? అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏం చెప్పు? కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేలా? ఐడెంటిఫికేషన్ కామన్ పాయింట్ ఎట్లా అవుతుందిరా? ఒక్కో దాంట్లో ఒకటి ఉన్నది, అన్నిట్లో సేమ్ పాయింట్ ఒకటి ఉన్నది. ఏంటో చెప్పు? అన్నిట్లో సేమ్ పాయింట్ నేను చెప్తా. అన్నిట్లో సేమ్ పాయింట్ ఏంటంటే అన్నిట్లో కూడా ద గుడ్ ఇస్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దట్స్ వై ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్. అర్థమైందా? అరే ఫస్ట్ కేసులో ఏం చెప్పా? రెడ్ కార్ సేల్ చేస్తాను చెప్పా. రెడ్ కార్ ఉందా? ఉంది. సెకండ్ కేసులో ఏం చెప్పా? ఒక కార్ సేల్ చేస్తాను చెప్పా. అదే కారు చెప్పాలా, కానీ కారు ఉంది, ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్. అర్థమైందా? తర్వాత నువ్వు అన్ని కార్లు కార్ తీసుకున్నావు. ఏ కారు? బ్లాక్ కార్. ఉందా? ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్. సో అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంది? దట్స్ వై ఆల్ దీస్ 3 ఆర్. కార్ కాదురా, అన్నిట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంది? కార్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకేనా? దట్స్ వై ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్ కేటగిరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. అచ్చా, ఇందాక గూడ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. అసలు యాక్చువల్గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటి తెలుసా? సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్. అదేనా మన యాక్ట్ నేమ్? సేల్ ఆఫ్ గుడ్. గుడ్ అంటే ఏంటో గుడ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం, గుడ్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకున్నాం. నౌ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ సేల్. వాట్ డు మీన్ బై సేల్? సేల్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. Contract of sale of 2 types. Contract of sale of 2 types. 1, sale. 2, agreement to sell. Sale means in this ownership of the goods will be transferred immediately at the time of contract. అసలు సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక గూడ్
యూజ్ చేసుకునే రైట్ ఇంకొకరికి ఇచ్చేస్తే దాన్ని సేల్ అంటారు. యూజ్ చేసుకునే రైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓనర్షిప్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ గూడ్ ఓనర్ ఎవరు? నేను. ఈ గూడ్ని యూజ్ చేసుకునే రైట్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నా, అంటే ఈ గూడ్ ఓనర్షిప్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నా, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము? సేల్ అంట. ఈ గూడ్ ఒక 1 వీక్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, యూజ్ చేయి, 1 వీక్ అయినా నాకు ఇచ్చే అంటున్నా. ఐ సోల్డ్ దిస్ టు యూ. నేను సేల్ చేస్తున్నా నీకు? నో, బికాస్ ఓనర్షిప్ హాస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, టెంపరీగా కొన్ని రోజులు ఈ మొబైల్ ని యూజ్ చేసుకోమని ఇచ్చా. దిస్ నాట్ సేల్. అర్థమైందా? సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాండేటరీగా ఓనర్షిప్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ టు బయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అచ్చా ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, దాన్ని ఏమంటాము? సేల్ అంటాం. ఫీజులో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా అగ్రిమెంట్ సేల్. సింపుల్. సో సి ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్, డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st January 2025. హియర్ ద మొబైల్స్ ఓనర్షిప్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇమీడియట్లీ టు బి ఆన్, we call it as sale. For example, if mobile ownership transfers after 5 days of contract, agreement. You know why we are calling it as agreement to sell? ఎందుకని అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం? బికాస్ వీఆర్ మేకింగ్ అగ్రిమెంట్ నౌ టు సెల్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అర్థమైందా? టర్మ్ అర్థమైందా? అగ్రిమెంట్ టు సెల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బై సెల్లర్. వి కాల్ ఇట్ as అగ్రిమెంట్ టు సెల్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ టు సెల్ డెఫినేషన్ 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ కేస్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్ ఆర్ అపాన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ సర్టెన్. దాని మీనింగ్ ఏంది? అపాన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. రే పడుకోకరా, వినరా, ఫ్రంట్ బెంచ్ లో కూర్చొని పడుకుంటూ వినరా. లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లిసన్ హియర్. ఇగో ఈ రింగ్ ఉంది ఇచ్చిన, ఇదే నువ్వు జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళి ఈ రింగ్ కొనుక్కున్నా, ఓకేనా? సరే సరే సరే, ఓకే ఓకేరా. సరే విను ఒకసారి, నాకు ఎవరు ఇవ్వలే, నేనే కొనుక్కున్నా. నా హార్డ్ వర్క్ తో నేను చేసిన మనీతో నేను కొనుక్కున్నా, నాకు ఎవరు ఇవ్వలే రింగ్. రింగ్ ఇచ్చుంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా కదా, ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టుకుంటా? సరే సరే సరే, లిసన్ 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 హియర్. పాయింట్ ఏంటంటే, నేను కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్కి వెళ్ళా. యూనో వాట్, జ్యువెలరీ షాప్లో డిస్ప్లేలో పడి ఉంటాయి ఇట్లా అన్ని జ్యువెలరీ. నేను ఒక డిజైన్, నాకు ఈ రింగ్ నచ్చింది, నాకు ఈ రింగ్ ఇవ్వమని చెప్పా. ఈ రింగ్ నాకు ఇచ్చారు. నేను ఏమన్నా అంటే, సార్ నేను ఈ రింగ్ కొనుక్కుంటాను, కాకపోతే ఈ రింగ్ మీద చిన్నగా డైమండ్ స్టోన్ ఉంటుంది, ఇది యాక్చువల్లీ లేకుండే, ఈ డైమండ్ స్టోన్ లేకుండే, కానీ నా డైమండ్ స్టోన్ పెట్టి ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పా. ఓకేనా? అంటే ఐ యాడెడ్ సమ్ కండిషన్, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సెల్లర్ కూడా కండిషన్ అగ్రీ అయ్యాడు వితౌట్ ఛార్జింగ్ ఎక్స్ట్రా మనీ ఏం ఛార్జ్ అని చెప్పాడు. యాక్చువల్గా ఈ గోల్డ్ ఆల్రెడీ ఎక్కువకే నేను సేల్ చేస్తున్నాను సార్, పర్లేదు నేను మీరు ఫ్రీగా ఏం చేస్తా, డైమండ్ స్టోన్ యాడ్ చేసి ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఫ్రీగా డైమండ్ స్టోన్ యాడ్ చేసి ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఓకే, ఆ డైమండ్ స్టోన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నాకు చెప్పండి, నేను వచ్చి నా రింగ్ తీసుకొని పోతా అని చెప్పా. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్యలో సేల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడు జరిగిందని నువ్వు చెప్తావు? ఆఫ్టర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ మెన్షన్, నాట్ అ స్పెసిఫిక్ డేట్. అర్థమైందా? హియర్ వెన్ ద సేల్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ అపాన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద కండిషన్. వాట్స్ ద కండిషన్? పుట్టింగ్ స్టోన్ ఆన్ దిస్ రింగ్ ఇస్ ద కండిషన్. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా నేను చెప్పింది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మీకు, రూబీ స్టోన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే 1లో ఉంటుంది. అది చదువు క్లారిటీ వస్తుంది, ఇప్పుడు చదువు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? అది ఏముంటుందంటే, యాక్చువల్గా ఆడు స్టోన్ పెట్టిస్తా అంటాడు, అది వితౌట్ వైట్ పాలిష్ అది ఉంటుంది కదా, కాదురా అది కాదు, అల్టెల్ వాడు స్టోన్ యాడేసి ఇస్తా అంటాడు వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద డిజైన్. డిజైన్ ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా నీట్ గా స్టోన్ యాడేసి ఇస్తాను సార్, ఎట్లా అట్లనే ఉంటుంది, స్టోన్ యాడేసి ఇస్తా అని చెప్తాడు. కానీ ఏం చేస్తాడు, ఆ స్టోన్ యాడ్ చేస్తాం, డిజైన్ మొత్తం చెడతపిస్తాడు. ఇప్పుడు బయర్ వస్తుంది, బయర్ వచ్చి నాకు రింగ్ ఇవ్వండి సార్ అంటే, చూస్తే రింగ్ లో స్టోన్ ఉంటుంది కానీ డిజైన్ పోతుంది. నాకు ఈ రింగ్ వద్దని బయర్ అంటది. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఏమంటాడు, అట్లా కూతుంది రింగ్ తీసుకోవాలి, మీరు కావాలంటే ఆ డిజైన్ డిస్టర్బ్ అయింది కదా, నేను అది చేసేస్తా, కాకపోతే దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి నాకు అని చెప్పాడు. నువ్వేం చెప్పినవరా ముందు? స్టోన్ యాడ్ చేసేస్తా వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ డిజైన్ అని చెప్పావా? మరి వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ డిజైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నీది. నువ్వు అలా చేయకపోతే మన ఇద్దరి మధ్యలో కాంటాక్ట్ లేదు, నా డబ్బులాగా ఇచ్చే. అర్థమైందా? ఇది ఆ కేస్ స్టడీ అండ్ అనాలిసిస్ అండ్ కంక్లూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సరే, there will be 2 terms called document of title, document showing title. Definitions లో document of title and document showing title. డిఫరెన్స్ ఏంటి? డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ అంటే
ఆ డాక్యుమెంటే టైటిల్. టైటిల్ అంటే ఓనర్షిప్ నాన్న. టైటిల్ అంటే ఓనర్షిప్ నాన్న. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ అంటే ఓనర్షిప్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ లో ప్రాపర్టీ అంటే టైటిల్ అన్నా. మనం ఎంటైర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ లో ఈ ఓనర్షిప్ పాయింట్ ని బాగా స్ట్రెస్ చేసుకుంటాం. బికాస్ అదే కదా సేల్. మీకు అర్థం కాల? అరే సేల్ అంటే ఏందిరా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అంటే ప్రతి పాయింట్ లో కంపల్సరీ వి డిస్కస్ ఓనర్షిప్. ఈ ఓనర్షిప్ ని డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. టైటిల్ అంటారు దగ్గర, ప్రాపర్టీ అంటారు దగ్గర. అర్థమైందా? డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ డాక్యుమెంటే టైటిల్ అని. అర్థమైంది? మీ దగ్గర ఏదన్నా 10 రూపీస్ నోట్ అలాగే ఉందా? కరెన్సీ నోట్, ఏదైనా కరెన్సీ, ఏదైనా డినామినేషన్ ఉంటే ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ అ డాక్యుమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? అరే చూడరా ప్లీజ్ రా. This is a document. Yes, we call this document as document of title. Why I am calling this as document of title? Because on this document, is there any owner's name? తన నేమ్ ఉంది డాక్యుమెంట్ మీద. అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ ఎవరిదో అని ఈ డాక్యుమెంట్ మీద ఉండదు. ఎందుకంటే డాక్యుమెంటే ఓనర్. అంటే whoever holds this document, they'll become. Yes. ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉందిరా. ఇప్పుడు నేను డేవిడ్సన్ అని అడుగుతా, సరే ఇది 20 రూపీస్ ఎవరు సార్ అని. డేవిడ్సన్ ఏమంటాడు? మీ వేసారు, మీ చేతిలో ఉంది అంటాడు. అంటే దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ టైటిల్. వాట్ ద పాయింట్? దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ we call this document as document of title. But what if there is one document, share certificate? On this document clearly it is mentioned that 10,000 shares are being held by Aditya. Put the document of title kaadu, document showing, because this document is clearly showing owner. Who is owner? చెప్పావు. ఈ డాక్యుమెంట్ నువ్వు చూసి చెప్పావు. ఈ డాక్యుమెంట్ ఓనర్ ఎవరు? ఆదిత్య. బట్ 20 రూపీస్ ఓనర్ ఎవరు? ఈ 20 రూపీస్ ఓనర్ ఎవరు? ఎట్లా? నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేనే ఉన్నారు. డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్, ఇది షోయింగ్ టైటిల్. క్లియరా? Another point is సరే పక్కన మాట్లాడండి అది. Another point is కరెన్సీ నోట్స్, రైల్వే రిసీట్స్, బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్, డాక్ వారెంట్, వేర్ హౌస్ కీపర్ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. కరెన్సీ నోట్ మీకు చెప్పినప్పుడు, రైల్వే రిసీట్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు గూడ్స్ త్రూ ట్రైన్ పంపిస్తే నీకు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక రిసీట్ ఇస్తారు. ఆ రిసీట్ లో ఏముంటుందంటే ఇన్ని గూడ్స్ హోల్డ్ చేసుకున్నాం మేము, రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ని గూడ్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎవరైతే డెస్టినేషన్ లో రిసీట్ చూస్తారో వాళ్ళకి గూడ్స్ ఇస్తారు. రైల్వే రిసీట్ ఇస్ document of it, because whoever shows this railway receipt, they'll have the goods. They can take the goods at the destination. So railway receipt is also document of title. Bill of lading is also document of title. This document will be used in ship. I mean, if you are transporting goods through ship. Acha, example కోసం ఇది రాసుంటా. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? మీ వేరే బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్కి అర్థమై ఉంటుంది. పెయింటింగ్ దామోదర్ సార్ పెయింటింగ్ ఎందుకన్నారో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. చూసినా ఇది ఆక్టోపస్, స్టార్ ఫిష్, నార్మల్ ఫిష్, ఇది షిప్, ఇదేమో ఇండియాలో పోర్ట్, ఇది యుఎస్ఏలో పోర్ట్. ఇది ఇంకా తక్కువ. మోనాలిసా పెయింటింగ్ ఉంటుంది, నువ్వు చూడలే? మోనాలిసా పెయింటింగ్ ఉంటుంది, నువ్వు చూడలే? ఇంకా చూపిస్తా, సేలా గుర్తు వస్తా కూడా చూపిస్తా. అట్లా చూడగానే చెప్పేస్తా, సార్ ఎంత బాగా గీసారు సార్ మోనాలిసా అని చూడగానే చెప్పేస్తాను. అది వస్తా, అది ఇచ్చి. ఓకే సరే, బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్. అది లిసన్ అది ఏంట్రా? బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి నువ్వు యుఎస్ఏకి గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ గూడ్స్ ఎవరికి అక్కడ డెలివర్ చేయాలనేది ఈ షిప్ మాస్టర్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ ఏమంటాము? బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్. ఆ డాక్యుమెంట్ ఎవరైతే యుఎస్ ఆ పోర్ట్ లో చూస్తారు, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ లో చూస్తారో వాళ్ళకి ఆ గూడ్స్ ఇచ్చేస్తాడు. ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటి? బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. అట్లా డాక్ వారెంట్ అంటే ఈ డాక్స్ ఉంటాయి కదా, పోర్ట్ దగ్గర డాక్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే స్పేస్ టు స్టోర్ గూడ్స్, దాన్ని డాక్ వారెంట్ అంటాం. డాక్ అంటాం దాన్ని. ఆ డాక్
లో నువ్వు స్టోర్ చేసుకుంటే గూడ్స్ నీకు వారెంట్ ఇస్తాడు, అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు. దాన్ని ఏమంటాము? డాక్ వారెంట్ అంటాం. అర్థమైందా? ఆ డాక్ వారెంట్ కూడా డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. అంటే నువ్వు ఒక డాక్ లో గూడ్స్ స్టోర్ చేసుకున్నావు, నీ గూడ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి నాకు ప్రూఫ్ ఏంటి? వారెంట్. ఆ వారెంట్ ఎవరిస్తే వాళ్ళకి గూడ్స్ వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? 1 minute. Chalo, listen here, where we have stopped. Dock warrant. The dock అంటే ఏంటి? a place where we store goods in the port. ఓకేనా? ఆ పోర్ట్ లో నీకు వచ్చిన గూడ్స్ ని ఒక డాక్ ఇస్తాడు, ఆ ప్లేస్ ఇస్తాడు, ఆ ప్లేస్ స్టోర్ చేసుకుంటావు. అక్కడ నీ గూడ్స్ ఉన్న ప్రూఫ్ ఏంటంటే నీకు వారెంట్ ఇస్తాడు. ఎవరైతే ఆ వారెంట్ చూస్తారో వాళ్ళు గూడ్స్ ఇచ్చేస్తారు. డాక్ వారెంట్ ఇస్ ఆల్సో డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. ఓకేనా? బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ కాదురా, డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. తర్వాత ఆ డాక్ వారెంట్ ని వేర్ ఫింగర్ సర్టిఫికేట్ అని అంటారు. వేర్ ఫింగర్ సర్టిఫికేట్. తర్వాత వేర్ హౌస్ కీపర్ సర్టిఫికేట్. వేర్ హౌస్ కీపర్ సర్టిఫికేట్ అంటే CMA. వేర్ హౌస్ అంటే ఏంటి? గోడౌన్. గోడౌన్ లో స్టోర్ చేసుకున్న గూడ్స్ ని, అక్కడ నీ గూడ్స్ ఉన్న ప్రూఫ్ ఏంది? ఆ వేర్ హౌస్ కీపర్ ఎవరైతే మేనేజ్ చేస్తున్న వాడు నీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు. ఆ సర్టిఫికేట్ ఎవరు చూస్తే గూడ్స్ ఇచ్చేస్తాడు. డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. క్లియరా? ద పాయింట్ ఈస్, డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ ని ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే జస్ట్ సింప్లీ యూ క్యాన్ గివ్ ద డాక్యుమెంట్, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద టైటిల్. బట్ డాక్యుమెంట్ షోయింగ్ టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే విత్ దిస్ డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ టు అటాచ్ అ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్, బికాస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ షోస్ టైటిల్. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అటాచ్ అ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ లైక్ దిస్. ఆదిత్య, ఐ వాంట్ టు సెల్ దిస్ 10,000 రూపీస్ షేర్స్, 10,000 షేర్స్ టు వై అని యాడ్ చేసి ఈ 2 డాక్యుమెంట్స్ ని వైకి ఇవ్వాలి. దెన్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ 10,000 షేర్స్ టు వై. నేను జస్ట్ ఈ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాననుకో, ఆ షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయా వైకి? అవ్వవు. ఎందుకు? స్టిల్ ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఎవరి నేమ్ ఉంది? ఆదిత్య. మరి ఆదిత్య వాడు వైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే వాడు ఏం చేయాలి? ఆదిత్య సైన్ చేసి నేను వైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అని చెప్పి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ ని అటాచ్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్, జస్ట్ యూ కెన్ సింప్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ షోయింగ్ టైటిల్, యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద డాక్యుమెంట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్. క్లియర్? Next one. How can a contract of sale can be made? ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? ఇన్ 5 modes. ఆ 5 modes ఏంటంటే, 1, ఫస్ట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ టైమ్ లైన్, దిస్ యాజ్ ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ దిస్ యాజ్ అ ఫ్యూచర్ డేట్. దీని కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిన డేట్ అనుకోండి, ఇది మొత్తం ఫ్యూచర్ డేట్ అనుకోండి. ద పాయింట్ ఈస్, యూ క్యాన్ మేక్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ లైక్ దిస్. డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇమీడియట్లీ, పేమెంట్ ఫర్ ద గూడ్స్ అట్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్. ఇలా నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది? నేను గూడు ఇప్పుడు తీసేసుకుంటా, బట్ పేమెంట్ 10 days అవుతా చేస్తా. అలా చేయొచ్చా? దాన్నే క్రెడిట్ సేల్ అంటారు. దాన్నే క్రెడిట్ సేల్ అంటారా? అట్లా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఉండొచ్చా? ఎస్, నో ప్రాబ్లం. ఆర్ పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ, డెలివరీ ఫ్యూచర్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు నేను పేమెంట్ చేస్తా, గూడ్ తర్వాత ఇస్తాను, దాన్ని ఏమంటారు? అడ్వాన్స్ అంటారు. అట్లా ఉంటాయా? ఎస్. నెక్స్ట్, డెలివరీ అండ్ పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ, అలా ఉంటాయా? దాన్ని ఏమంటారు? క్యాష్ సేల్ అంటారు. క్యాష్ సేల్ అంటే ఏంది? గూడ్స్ చేసుకుంటా, పేమెంట్ చేస్తా. డిమార్ట్కి పోయినావు, గూడ్స్ తీసుకున్నావు, ఇమీడియట్గా పేమెంట్ చేస్తావు, విచ్ ఇస్ అ క్యాష్ సేల్. ఆల్సో సేల్, ఆల్సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, డెలివరీ అండ్ పేమెంట్ అట్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్. దాని మీనింగ్ ఏంది? గూడ్ ఫ్యూచర్లో తీసుకుంటా, పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో చేస్తా. వచ్చినప్పుడు గూడ్ వచ్చినప్పుడు పేమెంట్ చేస్తా, బట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటా. ఇలా ఉండొచ్చు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఎస్. అండ్ లాస్ట్లీ, డెలివరీ ఆర్ పేమెంట్ ఆర్ బోత్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను మిల్క్ ప్యాకెట్ ఎవ్రీడే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా, సో ఎవ్రీడే నాకు మిల్క్ ప్యాకెట్ వస్తుంది, ఎవ్రీడే పే చేస్తా. అంటే డెలివరీ, పేమెంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఫర్ ఎల్స్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రైస్ బ్యాగ్స్ ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నా. ఎవ్రీ మంత్ నాకు 25 రైస్ బ్యాగ్స్ కావాలి. నువ్వు రైస్ బ్యాగ్స్ ఎవ్రీ మంత్ 25 ఇస్తూ ఉంటావు, నేను పే చేస్తుంటా, ఇస్తూ ఉంటావు, పే చేస్తాను. అట్లా ఇయర్ మొత్తం
సో డెలివరీ ఎట్లా జరుగుతుంది? ఇన్స్టాల్మెంట్స్. పేమెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది? ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్. అర్థమైందా? ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి? డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్స్. డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంద్రా? వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్. అరే వినరా, డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్ అంటే ఏంటి? వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. Voluntary transfer of possession of the good from one person to another person is called delivery. Please keep in your mind, delivery is different, ownership is different. Ownership means right to use ఇచ్చేస్తే ownership, delivery చేస్తే పొసెషన్ మారితే డెలివరీ. అర్థమైందా? ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి పొసెషన్ మారితే దాన్ని ఏమంటాం? డెలివరీ. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి రైట్ టు యూజ్ మారిపోతే ఓనర్షిప్. అంటే ఆ పెన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు నీదే అని ఇచ్చేస్తే ఓనర్షిప్. ఆ పెన్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, పొజిషన్. డిఫరెన్స్ ఉందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డెలివరీ. ఈ డెలివరీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చేసింది ఏంది? యాక్చువల్ డెలివరీ అంటాం. యాక్చువల్ డెలివరీ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద గూడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్చువల్ డెలివరీ. సింబాలిక్ డెలివరీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వేర్ యాక్చువల్ డెలివరీ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, సెల్లర్ విల్ డెలివర్ అ కీ, a token or a document instead of transferring the good. నేను నీకు కార్ సేల్ చేస్తున్నా. అచ్చా కార్ గూడా మూవబుల్, ఎంత గూడ్. నేను కార్ సేల్ చేస్తున్నా. నేను కార్ సేల్ అంటే కార్ డెలివరీ చేయాలి కదా. ఎట్లా కార్ ఇలా లేపి నీ చేతిలో పెడతా? అలా కార్ లేపి నీ చేతిలో పెట్టచ్చా? Is it possible? So where actual delivery is not possible, seller will deliver a key instead of transferring the good. This called as symbolic delivery. నేను యాక్చువల్ డెలివరీ చేయట్లా, బట్ నేను ఏం చేస్తున్నా? ఆ గూడ్ కి సంబంధించిన కీ ఇస్తున్నా. ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as సింబాలిక్ డెలివరీ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంది? కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ. అచ్చా ఇది ఇంపార్టెంట్. దీని మీద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఫస్ట్ విను. జగన్ సెల్లర్, ఆనంద్ బయ్యర్. జగన్ సెల్లర్ కి గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు, ఆనంద్ 1 lakh రూపీ పే చేస్తున్నాడు. అదే పాయింట్ ఈస్, జగన్ గూడ్స్ ఒక గోడౌన్ లో ఉన్నాయి. ఇగో ఇవన్నీ జగన్ గూడ్స్. ఓకేనా? జగన్ గూడ్స్ అన్ని కూడా గోడౌన్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాడు. ఆ గోడౌన్ ఓనర్ ఎవరు? ఆ గోడౌన్ వేర్ హౌస్ కీపర్ అంటాం కదా, ఇందాక అన్నాం కదా వేర్ హౌస్ కీపర్. ఈ గోడౌన్ కీపర్ ఎవరు? ఎక్స్. గూడ్స్ ఎవరివి? ఎక్కడున్నాయి? గోడౌన్. ఎవరికి సేల్ చేశాడు? పాయింట్ ఈస్, ఆనంద్కి సింపుల్ గా ఏమనంటే, సార్ నా గూడ్స్ గోడౌన్ లో ఉన్నాయి సార్, నేను ఆ ఎక్స్ కి చెప్పిన ఆల్రెడీ, ఇప్పటి నుంచి ఆ గూడ్స్ ఓనర్ నేను కాదు ఆనంద్ అని మీ పేరు చెప్పేసిన, మీరు పోయి ఆ గూడ్స్ తీసుకోండి అని చెప్పా. ఎవరికి చెప్పా? ఆనంద్. ఎవరు చెప్పారు? జగన్ టోల్డ్ టు ఆనంద్ దట్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్, ద గూడ్స్ ఆర్ లైంగ్ ఇన్ సమ్ గోడౌన్ అని చెప్పేసా. ఇది వీడు కూడా ఎక్స్ కూడా ఆనంద్ కి కాల్ చేశాడు. ఆయన ఆనంద్ కాల్ చేసి ఇంటిమేట్ చేశాడు, సార్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ జగన్స్ గుడ్, but now from now on I'll hold goods on your behalf. Till now I hold goods on Jagan's behalf. From now on I'll hold goods on your behalf. If you want, I'll deliver the goods. Or if you not want, I'll hold the goods on your behalf till you want. అని చెప్పి హోల్డ్ చేసుకున్నా. అది ఎవరికి ఇంటిమేట్ చేసిన? ఆనంద్కి ఇంటిమేట్ చేసిన. సో tell me one thing, where the goods are lying before this sale? Go down. Where the goods are lying after this sale? Go down. ఇంకా మూమెంట్ జరగదా, బట్ హ్యాండ్స్ మారిపోయినాయి కదా. ఫ్రమ్ జగన్ టు జస్ట్ బై ఇంటిమేషన్, ఒక కాల్ చేసి ఆ హ్యాండ్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోయినాయి, బట్ ప్లేస్ మాత్రం మారలేదు. వి కాల్ దిస్ యాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్. కన్స్ట్రక్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఇంటిమేషన్ అని. అర్థమైందా? నౌ రీడ్ ద కంటెంట్. In this case, there will be no change in the possession of the good, but person who is having the possession of the good which is belonging to seller intimates or acknowledges to buyer that he holds goods on buyer behalf. Tell me, who is the person who is having the possession of the goods? Now example, who is having possession? X belonging to Jagan, intimated to buyer that he holds goods on buyer behalf. From now on he holds goods on buyer behalf అని ఎక్స్ ఆనంద్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు. ఆ ఇంటిమేషన్ తో డెలివరీ అయిపోయింది. ఆ డెలివరీనే కన్సిడర్ డెలివరీ అంటాం. క్లియరా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్.
సో మనము ప్రైస్ ని ఎట్లా అసర్టైన్ చేసుకుంటాం? నార్మల్ గా సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కాంట్రాక్ట్ లో there will be seller, there will be buyer. Seller will sell the goods and buyer has to pay some consideration. They generally be in money. ఓకేనా? మనీని మనం జనరల్ గా మనం యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ మనీని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనీ తీసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as a కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. రిమెంబర్? సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గూడ్స్ సేల్ చేసిన తర్వాత మనం తీసుకునే కన్సిడరేషన్ ప్రైస్ ని ఎట్లా అసర్టైన్ చేయాలి, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్. సో అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ అనేది 3 ways లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. 1, ఫిక్స్డ్ బై ద పార్టీస్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ప్రైస్ అనేది ఎట్లా డిటర్మైన్ చేసుకుంటాం అంటే ఇట్ మే బి డిటర్మైన్ బై ద పార్టీస్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇట్ మే బి ఫిక్స్డ్ బై ద పార్టీస్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ దేర్ కాంట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి ఇద్దరు పార్టీస్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్. ఏ ఇస్ సెల్లింగ్ మొబైల్ టు బి అండ్ బి హ్యాస్ టు పే సమ్ కన్సిడరేషన్. ఏ అండ్ బి ఇద్దరు అగ్రి అయ్యి, బి నేను ఈ మొబైల్ సేల్ చేస్తాను కాబట్టి నువ్వు నాకు 1 lakh రూపీ పే చేయాలి, అది నీకు ఓకేనా? తను కూడా ఓకే అని చెప్పాడు. సో ఈ 1 lakh రూపీ ప్రైస్ అనేది ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి కాంట్రాక్ట్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. సో హియర్ ద ప్రైస్ హ్యాస్ బీన్ అసర్టైన్ బై ద పార్టీస్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇది వన్ వే ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద ప్రైస్, ఫిక్స్డ్ బై ద పార్టీస్. సెకండ్ వే ఏంటి? ఫిక్స్డ్ అ సర్టైన్ మేనర్ టు అసర్టైన్ ద ప్రైస్. సెకండ్ వే ఏంటంటే ఇద్దరు పార్టీస్ సెల్లర్ అండ్ బయర్ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోరు, కానీ ఆ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకునే మేనర్, ప్రైస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే మేనర్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. That's what the second method. Fixed a certain manner to ascertain the price. For example, door lock is Emma. For example, Shrikar and Navdeep. Shrikar car sale చేస్తున్నా నవదీప్ కి, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీకర్ కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఆ కార్ ప్రైస్ ఎంతో కూడా ఇద్దరు డిసైడ్ చేసుకోలేదు. శ్రీకర్ ప్రైస్ చెప్తున్నాడు, నవదీప్ ప్రైస్ చెప్తున్నాడు. శ్రీకర్ ఏమో నేను 40 lakh రూపీకి అయితే సేల్ చేస్తా అంటున్నాడు, నవదీప్ ఏమో నేను 38 lakh రూపీకే పర్చేస్ చేస్తా అంటున్నాడు. So the problem here is parties have not fixed their price in the contract. In the first method ఏమనుకున్నాము? Parties will fix the price in the contract. But in the second method, in the second example, parties are unable to fix the price. ఆ కేసులో మరి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, నా ప్రైస్ కాదు నీ ప్రైస్ కాదు, వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ అపాయింట్ అ మెకానిక్. మనం ఒక మెకానిక్ ని అపాయింట్ చేసుకుందాం. ఆ మెకానిక్ వచ్చి మన కార్ కండిషన్ ఏందో చెక్ చేస్తాడు. ఆ కార్ కండిషన్ చెక్ చేసి ఈ కార్ ని ఎంతకు సేల్ చేయొచ్చు వాడు ప్రైస్ చెప్తాడు. ఆ ప్రైస్ మనం ఫిక్స్ అవుతాం. సో Shrikar and Navdeep in this contract are not fixing the price by themselves, but they are fixing a manner to decide the price. What's that manner? Appointing a mechanic who will determine the price. అర్థమైందా? ఇక్కడ ప్రైస్ ని వాళ్ళు సెట్ చేసుకోవట్లా, బట్ ప్రైస్ ని సెట్ చేసుకునే మేనర్ ని సెట్ చేసుకున్నారు. దట్స్ ఫర్ ద సెకండ్ మెథడ్. నా థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి? డిటర్మైన్ బై ద కోర్స్ ఆఫ్ డీలింగ్స్ బిట్వీన్ పార్టీస్. కోర్స్ ఆఫ్ డీలింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. సెల్లర్ బయర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పాస్ట్ లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ రోజు ఎంటర్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్ లో ప్రైస్ ఎంత డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ రైస్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తున్నాడు బికి, 100 రైస్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తున్నాడు, దాని ప్రైస్ ఎంత? 10,000 రూపీస్. ఇది ఎప్పుడు? జనవరి మంత్ లో ఎంటర్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి మంత్ లో కూడా 100 రైస్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తున్నాడు బికి, ఎంత? 10,000 రూపీస్. నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మార్చ్ మంత్ లో కానీ ఏప్రిల్ మంత్ లో ఇలానే ట్రాన్సాక్షన్ కంటిన్యూ అవుతే రేపు పొద్దునప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఇదే 100 రైస్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తే ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది? 10,000 రూపీస్ ఉంటుంది. అది ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ 10,000 రూపీస్ అని? ఇస్ ఇట్ ఫిక్స్డ్ బై ద కాంట్రాక్ట్? నో. హ్యావ్ దే ఫిక్స్డ్ ఎనీ సర్టెన్ మేనర్? నో. బై ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ డీలింగ్స్ అంటాం మనం. అర్థమైందా? పాస్ట్ లో ఇట్లానే ఇదే 2 parties కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అవే గూడ్స్ సేల్ చేసి అవే ప్రైస్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు అదే ప్రైస్ ఉండొచ్చు. సో ఒక 4-5 ట్రాన్సాక్షన్ పాస్ట్ లో జరిగినప్పుడు ఈ రోజు ఎంటర్ అయ్యే కాంట్రాక్ట్ సేమ్ అవే గూడ్స్ ఉంటే, సేమ్ అవే పార్టీస్ ఉంటే అదే ప్రైస్ ఉంటుంది అని జనరల్ గా అజంప్షన్. సో అదే ప్రైస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ప్రైస్ ని ఒక కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ లో ప్రైస్ ని మనం 3 ways లో డిసైడ్ చేయొచ్చు. 1, పార్టీసే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. 2, పార్టీస్ మేనర్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. 3, వాళ్ళ పాస్ట్ డీలింగ్స్ ని బట్టి ప్రైస్ డిసైడ్ చేయవచ్చు. క్లియరా? ఎస్. బట్ ఈ పాస్ట్ డీలింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ డిసైడ్ చేయాలి అంటే 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1, పార్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నా, జనవరిలో సేల్ చేసిన, ఫిబ్రవరి సేల్ చేసిన, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 6 months సేల్ చేసిన నీకు. సేమ్ నేనే సేమ్ బయర్ కి సేమ్ రైస్ బ్యాగ్స్ నేను సేల్ చేస్తా, సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేశా. సో పార్టీస్ చేంజ్ అవుతున్నారా? నో, పార్టీస్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే కాంట్రాక్ట్ లో పార్టీస్ సేమ్, దెన్ ద ప్రైస్ విల్ బి సేమ్. సో ప్రైస్ సేమ్ ఉండాలంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, కండిషన్ నెంబర్ 1, పార్టీ షుడ్ బి సేమ్. సెకండ్ కండిషన్, గూడ్స్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ షుడ్ బి సేమ్. నేను ఏదైతే గూడ్స్ నీకు సేల్ చేస్తున్నానో రైస్ బ్యాగ్స్, వాటి క్వాలిటీ
అండ్ వాట్ క్వాంటిటీ సేమ్ ఉండాలి. అవే 100 రైస్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేయాలి అండ్ సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేయాలి. ఒకవేళ క్వాలిటీ మారినా లేదా క్వాంటిటీ మారినా జనరల్ గా ప్రైస్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ప్రైస్ సేమే ఉండాలంటే 6 months వరకు నువ్వు ఏదైతే రైస్ బ్యాగ్స్ క్వాలిటీ సేల్ చేస్తున్నావు అదే క్వాలిటీ రైస్ బ్యాగ్ ఇప్పుడు సేల్ చేయాలి. అప్పుడు లాస్ట్ టైం ప్రైస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ కండిషన్ ఇస్ మార్కెట్ కండిషన్స్. మార్కెట్ కండిషన్ షుడ్ ఆల్సో బి సేమ్. మార్కెట్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా ఒక గుడ్ ప్రైస్ అనేది మార్కెట్ లోనే డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో 6 months వరకు నేను ఏదైతే రైస్ బ్యాగ్స్ నీకు సేల్ చేసానో ఆ 6 months మార్కెట్ కండిషన్ ఇప్పుడు ఉండాలి. సేమ్ మార్కెట్ కండిషన్ ఉండాలి, సేమ్ ప్రైస్ ఉండాలి మార్కెట్ లో కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 months వరకు నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఉండే, బట్ ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ రావడం వల్ల ఈ ప్రైస్ అనేవి చాలా డిక్రీస్ అయిపోయాయి కదా, బికాస్ ఆఫ్ మార్కెట్ కండిషన్, డిమాండ్ సప్లై. అసలు బిజినెస్ ఎవరు చేయట్లేదు మార్కెట్ లో. సో ఈ రైస్ బ్యాగ్స్, వెజిటేబుల్స్ వీటి ప్రైస్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏమవుతాయి, డిక్రీస్ అవుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేబుల్స్ ప్రైస్, ఆనియన్స్ ప్రైస్, టొమాటోస్ ప్రైస్, రీసెంట్ గా టొమాటోస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి అవి ఏమవుతాయి, డిక్రీస్ అవుతాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్కెట్ కండిషన్. సో జనరల్ గా మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఎక్కువ అయిపోయి టొమాటోస్ కి సప్లై తక్కువ అయితే ప్రైస్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 6 months వరకు డిమాండ్ తక్కువ నార్మల్ గానే ఉండే, సో ప్రైస్ ఒక 100 రూపీస్ ఉండే. ఇప్పుడు డిమాండ్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, సప్లై ఏమో తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ప్రైస్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నేను సేమ్ క్వాలిటీ సేమ్ క్వాంటిటీ సేమ్ బయర్ కి సేల్ చేస్తున్నా, కానీ మార్కెట్ కండిషన్స్ వల్ల ప్రైస్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ద పాయింట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రైస్ నే ఇప్పుడు అప్లై చేయాలంటే 1 parties should be same, 2 goods quantity should be same, 3 market condition should be same. Then I can decide the price based on the course of dealings between parties. Course of dealings ante past transactions andaname. Okay na, that's it. So this is the ascertainment of price. In 3 ways you can ascertain. 1 fixed by the parties, 2 fixed up manner by the parties, 3 determined by course past dealings, course of dealings. Next, a note point: if price is not ascertained in any of the above ways, the buyer has to pay the reasonable price. ఒకవేళ ప్రైస్ ని మనము ఫాలోయింగ్ అబౌవ్ 3 మెథడ్స్ లో డిసైడ్ చేయకపోతే, ప్లీజ్ బయర్ యూ హ్యావ్ టు పే ద రీజనబుల్ ప్రైస్. రీజనబుల్ ప్రైస్ పే చేసి, ఓకేనా? బికాస్ నువ్వు గూడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నావు లేదా గూడ్స్ ని నువ్వు తీసేసుకున్నావు, డెలివరీ తీసేసుకున్నావు, కానీ ఆ అబౌవ్ 3 మెథడ్స్ లో ఏది కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోలేదు ప్రైస్ ని. అప్పుడు బయర్ ఏం చేయాలి, ఒక రీజనబుల్ ప్రైస్ పే చేయాలి. ఆ రీజనబుల్ ప్రైస్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ ద రీజనబుల్ ప్రైస్, దెన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ ద రీజనబుల్ ప్రైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్, వాల్యుయేషన్ ప్రైస్. సో ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ టు సెల్ లో, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే మనం నిన్న క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ 2 types, సేల్, అగ్రిమెంట్ టు సెల్. సేల్ అంటే ownership will get transferred immediately. Agreement to sell ante ownership gets transferred immediately or upon fulfilling certain conditions. Stone example discuss chestam, gurtunda. Now అగ్రిమెంట్ టు సెల్, ఆ అగ్రిమెంట్ టు సెల్ లో అంటే ఓనర్షిప్ ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, ఫ్యూచర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అట్లాంటి అగ్రిమెంట్ టు సెల్ లో ప్రైస్ ని ఎట్లా వాల్యూ చేస్తాం, ప్రైస్ ని ఎట్లా సెటిల్ చేసుకుంటాం, ఒక చిన్న స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there are 2 parties, Amog and Balaji. Amog is the seller, Balaji is the buyer. Amog ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాడి 2 bikes ని సేల్ చేస్తున్నాడు. 1 రెడ్ బైక్, 2 బ్లాక్ బైక్. ఓకేనా? సెల్లర్ 2 bikes ని సేల్ చేస్తున్నాడు, రెడ్ బైక్ అండ్ బ్లాక్ బైక్. కానీ ఈ 2 bikes ఓనర్షిప్ ఇప్పుడు కాదు, ఈ 2 bikes ఓనర్షిప్ ఫ్యూచర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అని చెప్పా. నెక్స్ట్ ఒక 1 month తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. బట్ ఇప్పుడే మనం అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం. సో సెల్లర్ అగ్రీడ్ టు సెల్ దీస్ 2 bikes to Balaji and they formed the agreement. But in this, on the date of agreement, the ownership is not transferring. The ownership of these bikes are transferring at some future. Let's say 1 month transfer అవుతుంది అనుకుందాం. 1 month తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఓనర్షిప్ ని మనం ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. We call it as agreement to sell at some future date. గుర్తున్న టర్మ్ కి నేను మీనింగ్ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో. అగ్రిమెంట్, we make the agreement but to sell it in future date. We call it as agreement to sell. This is an agreement to sell. The date of ownership is 31st January 25. The date of agreement is 1st January 25. అంటే ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ 1 month. క్లియరా? ఎన్ని బైక్స్, ఏం కలర్? ఈ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ లో బ్లాక్ కలర్ బైక్ పొసెషన్ బాలాజీకి ఇచ్చేసిన. ఎప్పుడు? డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ రోజే. అంటే అగ్రిమెంట్ ఈరోజు ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నా, 2 bikes ఇస్తున్నా, 2 bikes ఓనర్షిప్ 1 month తర్వాత ఇస్తా, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. అంటే ఆ బైక్స్ అని నేమ్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా, అంతే కదా ఓనర్షిప్ అంటే. ఆ బైక్ నీ నేమ్ మీద ఉంటే ఆ బైక్ ఓనర్ నువ్వే, ఎస్ ఓర్ నో. కానీ ఆ బైక్ ఓనర్షిప్ అనేది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా,
1 month తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 బైక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 బైక్స్ నేను సేల్ చేస్తున్నా. ఈ 2 బైక్స్ లో ఓ బైక్ ఇస్తా తీసుకో, ఓ బైక్ ఇస్తా తీసుకో అంటే ఓనర్షిప్ కాదు, పొసెషన్ ఇస్తున్నా. యూజ్ చేసుకో, ఓ బైక్ యూజ్ చేసుకో. బ్లాక్ బైక్ ఇచ్చేసిన, రెడ్ బైక్ ఇంకా నా దగ్గర, బ్లాక్ బైక్ బయటకి ఇచ్చేసిన. అదే వింటున్నావా? బట్ ఏ బైక్ ఓనర్షిప్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. 2 బైక్స్ ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? 31st January ఆఫ్టర్ 1 month. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. నౌ సార్ ఇదంతా స్టోరీ బాగానే ఉంది కానీ అసలు సార్ ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఈ 2 బైక్స్ ప్రైస్ ఎంత సార్? నాట్ అసర్టైన్. మరి ప్రైస్ ఎట్లా? సో వాట్ దే హావ్ డిడ్, సెల్లర్ అండ్ బయర్ ఏం చేశారంటే ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోలేదు, కానీ ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్న మేనర్ ని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. మేనర్ ఏంటంటే సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, దే అపాయింట్ మెకానిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానిక్ జగన్, థర్డ్ పార్టీ అండ్ ఇండిపెండెంట్ థర్డ్ పార్టీ ర్యాండమ్ గా రోడ్ మీదకి వెళ్ళి మెకానిక్ ని పిలిచి, సరే 2 బైక్స్ వస్తాయి చూడండి. చూసిన తర్వాత ఈ బైక్ ని ఎంత సేల్ చేసి చెప్పండి. ఆ బైక్ ని ఎంత సేల్ చేసి చెప్తే దాని తగ్గట్టు బాలాజీ అమౌంట్ పే చేస్తాడు. ఎవరికి? అమోకి. ఇది ఎప్పుడు? డేట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాం. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ఏ రోజు అయితే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో ఆ రోజు మెకానిక్ ని అపాయింట్ చేసి వాడు బైక్స్ చెక్ చేసి ప్రైస్ చెప్తే బాలాజీ ఆ ప్రైస్, ఆ 2 బైక్స్ కి ప్రైస్ అమోకి ఇచ్చేస్తాడు. అమోక్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. డన్. అర్థమైందా? స్టోరీ అర్థమైందా? వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్? వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్? వాట్స్ ద అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్? ఫిక్స్డ్ బై ద ఫిక్స్డ్ అసర్టైన్ మేనర్ బై ద పార్టీస్. క్లియరా? నా లెసన్ వాట్ హ్యాపెన్. ఈ స్టోరీలో ఏం జరిగిందంటే థర్డ్ పార్టీ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ వాల్యుయేషన్. ఎవరు మన ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పార్టీ? జగన్. ఆ థర్డ్ పార్టీ అంటే వాల్యుయేషన్ చేయట్లేదంట. అంటే ఆ థర్డ్ పార్టీ బైక్స్ ని చూడడానికి రాలేదు. సో బైక్స్ ఎగ్జామిన్ చేయలేదు కాబట్టి హీ హాస్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ ద ప్రైస్. అసలు థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేదు. సో థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రైస్ లేదు. అంతేనా? ప్రైస్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నాం? బై ద థర్డ్ పార్టీ. మరి థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేశాడా? చేయలేదు. మరి ప్రైస్ అసర్టైన్ చేసుకున్నావా? చేసుకోలేదు. మరి పరిస్థితి కాంట్రాక్ట్ పరిస్థితి ప్రైస్ లేదు దాంట్లో, కాంట్రాక్ట్ పరిస్థితి ఇందాక నేర్చుకున్నాం మనం. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఇస్ నాట్ అసర్టైన్డ్ దెన్ ద బయర్ హ్యాస్ టు పే రీజనబుల్ ప్రైస్, బట్ హీ హ్యాస్ టు పే రీజనబుల్ ప్రైస్ ఓన్లీ ఫర్ ద గుడ్ విచ్ హాస్ బీన్ ఆల్రెడీ డెలివర్డ్ టు హిమ్. విచ్ ఇస్ విచ్ బైక్? రెడ్ బైక్ ఆర్ బ్లాక్ బైక్? బ్లాక్ బైక్ ఆల్రెడీ 1 month బ్యాక్ నీకు ఇచ్చేసినా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నావు. ఇప్పుడు ప్రైస్ డిసైడ్ చేసుకోలేదు, కానీ ఆ బ్లాక్ బైక్ నువ్వు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి పే రీజనబుల్ ప్రైస్. బట్ రెడ్ బైక్ నీకు ఇంకా ఇవ్వలేదు కాబట్టి లెట్స్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు 2 కాంట్రాక్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నా. 1 బ్లాక్ కాంట్రాక్ట్, 2 రెడ్ కాంట్రాక్ట్. బ్లాక్ బైక్ నీకు ముందే ఇప్పుడు డెలివరీ చేసిన, ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కానీ డెలివరీ చేసిన, యూజ్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి ఎంతో కొంత రీజనబుల్ ప్రైస్ పే చేసి ఇంకా ఆ బ్లాక్ బైక్ నువ్వు యూజ్ చేసుకో. అది ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓనర్షిప్. కానీ రెడ్ బైక్ నా దగ్గరే ఉంది, ప్రైస్ డిసైడ్ చేసుకోలేదు, ఓనర్షిప్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. సో నేను చేస్తా, కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తా. సో ఫర్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ డెలివర్డ్ బయర్ హ్యాస్ టు పే reasonable price. For the part which has not been delivered, contract gets cancelled, void. అర్థమైందా అన్న? అర్థమైందా all of you? Next, acha listen here. If third party is not making valuation because of the default of either buyer or seller, then the contract is void and the defaulting party has to pay damages to agreed party. నిన్నకు పాయింట్ చెప్తున్నాను నేను. ఈ థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేశాడా? యాక్చువల్గా వాడు ఎందుకు చేయలేదంటే ఈ సెల్లర్ ఆ బైక్స్ ని వాడికి ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు సెల్లర్ బైక్ ఇస్తేనే కదా థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేస్తాడు. అంతేనా? థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ అంటే ఏం చేయాలి చెప్పు? నువ్వు ఫస్ట్ వాళ్ళు బైక్స్ ఇస్తే బైక్స్ కండిషన్ మొత్తం చూసి, బైక్ ఇంజన్ చూసి, ఒకసారి నడిపి చూసి అన్ని బాగున్నాయి అనుకుంటే ఈ బైక్ ఇంత ప్రైస్ అని చెప్తాడు. ఎవరు? థర్డ్ పార్టీ. ఎస్. మరి థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేదంటే నువ్వు ఎందుకు చేయలేదని చెప్పి థర్డ్ పార్టీ అడిగినప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే, సార్ నా బైక్స్ ఇవ్వలేదు, బైక్స్ ఇవ్వకుండా ఎట్లా వాల్యూ చేస్తా, అందుకని వాల్యుయేషన్ చేయకుండా గమ్మున ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా అని ఎవరు చెప్పారు? థర్డ్ పార్టీ చెప్పారు. అంటే వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ థర్డ్ పార్టీ నాట్ మేకింగ్ వాల్యుయేషన్? డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ఐదర్ బయర్ ఆర్ సెల్లర్. ఐదర్ బయర్ గూడ్ ఇవ్వకపోవడం లేదా సెల్లర్ గూడ్ ఇవ్వకపోవడం, ఎవరో ఒక డిఫాల్ట్ చేసిండు. దానివల్ల థర్డ్ పార్టీ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ వాల్యుయేషన్. సో ఇఫ్ థర్డ్ పార్టీ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ వాల్యుయేషన్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ either of the person, then nothing happens to the contract. The contract gets cancelled because the price has not ascertained. ఎవరు డిఫాల్ట్ చేసినా పక్కన పెట్టు, అల్టిమేట్లీ ప్రైస్ అయితే దొరకలేదు, ప్రైస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. అది నువ్వు బైక్లు ఇవ్వకపోవడం వల్ల క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదా, లేదా థర్డ్ పార్టీ నచ్చక వెళ్ళిపోయాడా, అది పక్కన పెట్టి ప్రైస్ అయితే లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రైస్ లేదు కాబట్టి లెట్స్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. కానీ థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేకపోవడానికి రీజన్ నువ్వైతే నువ్వు అగ్రీడ్ పార్టీకి ఏం చేయాలి?
డ్యామేజెస్ పే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లర్ బైక్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల థర్డ్ పార్టీ వాల్యూ చేయలేదు, కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది, క్యాన్సల్. కానీ సెల్లర్ డిఫాల్ట్ చేయడం వల్ల ప్రైస్ లేదు కాబట్టి సెల్లర్ బయర్కి ఏం చేయాలి, డ్యామేజెస్ పే చేయాలి. అర్థమైందా? డిఫాల్టింగ్ పార్టీ హ్యాస్ టు పే డ్యామేజెస్ టు అగ్రీడ్ పార్టీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా అన్నది? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. అన్న జనరల్లీ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అయినా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏముంటుంది? సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే గూడ్స్, సెల్లింగ్ గూడ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Actually, there will be a concept called essential elements of contract of sale. Nana, there are 5 essential elements for contract of sale. Just like we are having essential elements of valid contract. Gurtunaya? Valid contract essential elements untai kada. Intention to create legal relationship, free consent, capacity of parties to the contract, lawful consideration, lawful object. Ivanni untai kada. Same atlane avi essential elements of valid contract. Now we are discussing essential elements of contract of sale. Ante సేల్ కాంట్రాక్ట్ కి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, దాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ. ఓకేనా? ఓ సేల్ కాంట్రాక్ట్ కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే 1, దేర్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 2 parties who is called a seller and buyer, and those 2 parties should be a different person. అంతే కదరా? ఒక సెల్లర్ ఉండాలి, ఇంకోటి బయర్ ఉండాలి. కంపల్సరీ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అన్నా సెల్లర్ ఉండాలి, బయర్ ఉండాలి. అండ్ సెల్లర్ బయర్ ఒకరే ఉండకూడదు. ది సెల్లర్ అండ్ బయర్ షుడ్ బి 2 different persons. అంతే కదా? ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఉంది, నా మొబైల్ నాకు సేల్ చేసుకుంటానా? ఐఎమ్ ద సెల్లర్, ఐఎమ్ ద బయర్. ఈ పాకెట్ నుంచి తీసి ఈ పాకెట్ లో పెట్టుకుంటా. ఐఎమ్ ద సెల్లర్, ఐఎమ్ ద బయర్. అట్లా చేయొచ్చా? అరే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ అంటే అట్లీస్ట్ 2 parties ఉండాలి, ఆ 2 కూడా డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉండాలి, సెల్లర్ బయర్. సెకండ్, ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మస్ట్ నెసెసరీలీ బి గూడ్స్. కంపల్సరీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ లో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏమి ఉండాలి, గూడ్స్ ఉండాలి. అంటే గూడ్స్ ని సేల్ చేయాలి. గూడ్స్ అంటే ఏంటి? మూవబుల్ గూడ్స్, ఎక్స్క్లూజన్, ఇంక్లూజన్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఎగ్జిస్టింగ్, ఫ్యూచర్, ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి అ గుడ్. నువ్వు గుడ్ నే సేల్ చేయాలి, అప్పుడే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అంటాం దాన్ని. థర్డ్ వన్ ఏంటి? చదువు. A price in money not in kind should be paid or promise. ప్రైజ్ అనేది, ఒక నిమిషం, ప్రైజ్ అనేది మనీ ఉండాలి, కైండ్ ఉండకూడదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే పర్సన్ సెల్లర్, బి బయర్. ఏ బికి ఐఫోన్ 16 సేల్ చేస్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ వైట్ ఇన్ కలర్. బిఏకి ఐఫోన్ 16 సేల్ చేస్తున్నాడు, విచ్ ఇస్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్. ద పాయింట్ ఈస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే, ఏ నేను నీకు ఐఫోన్ 16 వైట్ కలర్ ఇస్తా, నీ దగ్గర నుంచి నేను ఐఫోన్ 16 బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటా. బికాస్ మనం కొన్న గూడ్స్ కలర్ మనకు నచ్చట్లేదు. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా వైట్ బాగుంటుందేమో చెప్పి వైట్ ఫోన్ కొన్నా, వైట్ కలర్ ఫోన్ కొన్నా, బట్ అన్న నచ్చలేదు. నువ్వు బ్లాక్ కొన్నావు, అది నీకు నచ్చలేదు. వాట్ విల్ డూ? ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం మంచిగా. సో లెట్స్ మేక్ అ కాంట్రాక్ట్. ఐ గివ్ యూ ఐఫోన్ 16 వైట్, యూ గివ్ మీ ఐఫోన్ 16 బ్లాక్. నాట్ టెల్ మీ ఈజ్ దిస్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. దీన్ని నేను కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అచ్చా. ఎందుకు అనకూడదు? ఇది గుడ్ కాదా? ఐఫోన్ 16 ఫోన్ గుడ్ కాదా? ఫోన్ గుడే. కానీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ద కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి ఇన్ మనీ. హియర్ ద కన్సిడరేషన్ ఇస్ గుడ్. ఇఫ్ యూ గివ్ గుడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అగైన్ అ గుడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సేల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ బార్టర్. మనం దాన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అంటాం. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గుడ్ విత్ అనదర్ గుడ్. దీన్ని బార్టర్ అంటాం. సేల్ గా, సేల్ వేరు, బార్టర్ వేరు. సేల్ అంటే ఒక గూడ్ వచ్చి డబ్బులు తీసుకో, అది సేల్. ఒక గూడ్ వచ్చి ఇంకో గూడ్ తీసుకుంటే బార్టర్. సేల్ వేరు, బార్టర్ వేరు, జమీనాస్తం ఫరక్ ఉంటుంది దానికి. అర్థమైందా? సరే, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి. ఏమిస్తున్నాడు? అరే నువ్వు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు రోజు క్లాస్లో. ఇంకా గట్టిగా. A is selling iPhone 16 white and B is giving iPhone 14 black along with plus 15,000 rupee. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఏమి ఇస్తున్నాడు? ఐఫోన్ 16 వైట్. ఏం తీసుకుంటున్నా? ఐఫోన్ 14 బ్లాక్. ఐఫోన్ 14 కాబట్టి తక్కువ మోడల్.
అంటే ఐఫోన్ 16 వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది 14 కన్నా. ఎస్ ఆర్ నో? ఐఫోన్ 16 వాల్యూ ఎక్కువ అంటే నేను ఇస్తున్న వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐఫోన్ నువ్వేమో ఐఫోన్ 14 ఇస్తుంది, దాని వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ ప్రైస్ ఏం చేస్తున్నా? క్యాష్ లో తీసుకుంటున్నా. వింటున్నావా? అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ ప్రైస్ ఏం చేస్తున్నా? క్యాష్ లో తీసుకుంటున్నా. క్యాష్ ఎంత? 15,000. సో ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ ఐఫోన్ 16 అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఐఫోన్ 14 ప్లస్ 15,000 ప్లస్ 15,000. Tell me, is it a sale? Is it a sale? Yes, it's a sale. Because consideration should be in price. I mean, should be in money. It should not be in kind. But consideration may be partly in money and partly in kind. But it should not be wholly in kind. It can be wholly in price. It can be partly in price and partly in kind. But it should not be wholly in kind. అర్థమైందా? All of you. Next. Fourth one ఏంటి? A transfer of property. Property అంటే a transfer of ownership in goods from seller to buyer must take place. Compulsory ownership of the goods అనేది సెల్లర్ నుంచి బయకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన సేల్ అంటేనే ఏంది? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అరే ఈ గూడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని ఇస్తే జస్ట్ డెలివరీ చేసినట్టు సేల్ కాదు. సేల్ అనాలంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈ గూడ్ ఎవరి నేమ్ మీద ఉంటుందో ఆ నేమ్ అనేది నేను నీకు ఇచ్చేయాలి. ఆ గూడ్ యూజ్ చేస్తున్న రైట్ నీకు ఇచ్చేయాలి. ఈ గూడ్ ని నువ్వు ఏమైనా చేస్తున్న రైట్ నీకు ఇచ్చేయాలి. దాన్ని ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అంటారు. ఆ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతేనే సేల్. గూడ్ యూజ్ చేస్తున్న రైట్ నీకు ఇస్తే 1 వీక్ వరకు, ఆ 1 వీక్ తర్వాత నేను ఆ గూడ్ మళ్ళీ తీసుకుంటా. సో దేర్ ఇస్ నో సేల్ హియర్. సేల్ అలా అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ. ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకేనా? And lastly, a contract of sale may be absolute or conditional. You know absolute contract, conditional contract. Absolute contract అంటే no conditions. For example, I agree to sell mobile to you for rupees 1 lakh tomorrow. It is a absolute contract, no conditions attached. But in the second contract, for example, in the second example, I agree to sell 100 mobiles to you, only ship return safely. Good in the last class we చెప్పా contingent goods. Only ship return safely, I can deliver you 100 mobiles. సో ఇక్కడ 100 మొబైల్స్ డెలివరీ చేస్తా అన్న, కానీ ఒక కండిషన్ చెప్పా. ఏందా కండిషన్? షిప్ సేఫ్ గా వస్తేనే డెలివరీ చేస్తా అన్న. అలా కాకుండా 100 మొబైల్స్ ఇస్తా అని చెప్తే అబ్సల్యూట్ కాంట్రాక్ట్. 100 మొబైల్స్ ఇస్తాను, షిప్ సేఫ్ గా వస్తే కండిషనల్ కాంట్రాక్ట్. మన కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఎట్లుండొచ్చు? ఇట్ క్యాన్ బి అబ్సల్యూట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి కండిషనల్. ఎనీథింగ్, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. సో చెప్పండి 5 ఎసెన్షియల్స్ ఏంది? 1, 2 parties ఉండాలి. 2 subject matter goods. 3 price should be in money. It can be partly in money, partly in kind. And 4th, transfer of property. And 5th, it can be absolute or conditional contract. Clear? Yes, all of you. Now let me ask you a question. There are 2 parties A and B. A B కి డ్రగ్స్ సేల్ చేస్తాడు అండ్ బి ఏకి 1 lakh రూపీ పే చేస్తున్నాడు. అచ్చా, బై ద వే డ్రగ్స్ ఈస్ ఇల్లీగల్. ఓకేనా? మెడిసిన్లో యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ కాదు, ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్. ఓకే, సో ఏ బికి డ్రగ్స్ సేల్ చేస్తాడు, బి ఏకి 1 lakh రూపీ పే చేస్తున్నాడు. టెల్ మీ, ఇందాక నేర్చుకున్న 5 essential elements ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనం ఇందాక నేర్చుకున్న 5 essentials సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి. టెల్ మీ, వాట్స్ ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్? ఉన్నారా 2 parties A and B? సెకండ్, goods. Subject matter should be whether drugs are goods. Drugs are goods. Because if you recall the definition of goods, goods means movable, exclusion to actionable claim money, and inclusion stock and shares, growing crops, grass. ఎక్కడైనా కూడా గూడ్స్ లో డ్రగ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేశారా? ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంక్లూడ్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నా, గూడ్స్ డెఫినేషన్ అనేది ఇంక్లూజివ్ డెఫినేషన్ అని చెప్తున్నా. గూడ్స్ ఇంక్లూడ్స్ అన్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇవి కూడా అని, ఇవే కాదు ఇవి కూడా అని చెప్పానా? గుర్తుందా? మరి డ్రగ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారా? ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేదంటే అది మూవబుల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? అది గూడే అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో డ్రగ్స్ ఆర్ గూడ్స్. సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. థర్డ్ కండిషన్ చూడు, ప్రైస్ ఉందా? ఆ ప్రైస్ మనీయా? ఎస్, ఫుల్లీ ఇన్ మనీ, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఫోర్త్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఇక్కడ డ్రగ్స్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎవరికి? బికి. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి? అబ్సల్యూట్ ఆర్ కండిషన్. హియర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్. So all the 5 essentials are satisfied. Now you tell me, since all the essential elements are satisfying, can I call this as valid contract? Can I call this as valid contract of sale? అదేంట్రా, అన్ని essentials satisfy అవుతున్నాయి కదా. Read note point. All other essential elements of valid contract must also be present in the contract of. That meaning ఏంది?
నాన్న ఈ 5 essentials కాదు, కాంట్రాక్ట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కండిషన్స్ నువ్వు ఏం చేయాలి, సాటిస్ఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ వాట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్, సెల్లింగ్ డ్రగ్స్, which is unlawful. This contract is not a valid contract. It is not a valid contract because it is not satisfying the essential elements of Indian Contract Act. అర్థమైందా? That's it. So now we come back to this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ హెడింగ్ ఏంద్రా చెప్పు నాన్న, చెప్పు. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఇప్పుడు ఏమై ఉండాలి, గూడ్స్. అది ఇందాక నేర్చుకున్నావు కదా. సెకండ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ షుడ్ బి గూడ్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎగ్జిస్టింగ్, ఫ్యూచర్ ఆర్ కాంటింజెంట్. ఓకేనా? నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ ద స్టోరీ. ఒకసారి స్టోరీ వినండి. ఇదొక టైం లైన్ రా. ఈ టైం లైన్ లో హియర్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ అ డేట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. ఆ పాయింట్ మనం కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఈ డేట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ కి ముందే గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోయాయి. గూడ్స్ పెరిష్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ కాంట్రాక్ట్. దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ అ void agreement. Or goods may perish after entering into contract but before sale. దాని మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ మనం అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాము బట్ ఆ రోజు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్, లెట్స్ టేక్ 1 month తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డేట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, దిస్ ఇస్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, సేల్. అంటే ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాము, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటాం. సో ద పాయింట్ ఈస్, అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే లోపు, అంటే ఈ గ్యాప్ లో గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్. గూడ్స్ గాట్ పెరిష్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ బట్ బిఫోర్ సేల్. అలా గూడ్స్ కనుక డ్యామేజ్ అయిపోతే, అచ్చా పెరిష్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, స్పాయిల్, డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అలా గూడ్స్ కనుక డ్యామేజ్ అవుతాయి, ఈ పీరియడ్ లో డ్యామేజ్ అవుతాయి, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. అర్థం కాల? అర్థమైందా? సరే, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే జాగ్రత్త విను. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఒకసారి అందరూ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్త వినండి. నారాయణ అనే పర్సన్ కి ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ ఉంది. ఓకేనా? ఇది ఫ్రిడ్జ్, ఇది ఓకేనా, ఇది ఫ్రిడ్జ్. ఇలా హారిజాంటల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రిడ్జ్ ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్స్ లో, ఇలా మనం ఓపెన్ చేసుకుని ఐస్ క్రీమ్ ప్యాకెట్స్ తీసుకుంటాం. అలా ఆడికి నారాయణకు ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ ఉంది. ఓకేనా? ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది. వన్ డే హూ కేమ్, బాలాజీ కేమ్ టు ది స్టోర్. బాలాజీ వచ్చి, సార్ నాకు 100 ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలని అడిగాడు. అప్పుడు నారాయణ అన్నాడు, సార్ అక్కడ కార్నర్ లో ఫ్రిడ్జ్ కనబడుతుంది కదా, ఆ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఏం ఫ్లేవర్స్ కావాలో ఫ్లేవర్స్ తీసుకోండి, ఆ ఐస్ క్రీమ్స్ నా దగ్గర తీసుకోండి, నేను ప్యాక్ చేసి మీకు ఇస్తా, డబ్బులు పే చేసి వెళ్ళిపోండి అని ఎవరు చెప్పారు? నారాయణ చెప్పాడు. ఓకేనా? సో ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లెట్స్ టేక్ 1st January 25. అరే లిసన్, డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్, అంటే బాలాజీ ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ కి ఎప్పుడు పోయిండు, 1st January పోయి. వాడికి ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలి, 100 ఐస్ క్రీమ్స్. నారాయణ ఏమన్నాడు, పోయి ఒక ఫ్రిడ్జ్ చెక్ చేసుకోండి, ఆ చెక్ చేసుకున్న ఐస్ క్రీమ్స్ నేను ప్యాక్ చేసి మీకు ఇస్తా. క్లియరా? సో నా బాలాజీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేశాడు, ఒక ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నాడు. అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది. నార్మల్గా ఐస్ క్రీమ్ ఇట్లా సాలిడ్గా ఉంటుంది కదా, అది ఐస్ క్రీమ్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, అంటే మీకు కనబడుతుందా ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కోన్ ఐస్ క్రీమ్, ఇది కప్ ఐస్ క్రీమ్, ఇది బార్ ఐస్ క్రీమ్. ఓకే, డిఫరెంట్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆడ ఒక ఐస్ క్రీమ్ తీసాడు, లెట్స్ టేక్ ఒక బార్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్నాడు. బార్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని చూస్తే అది మొత్తం లిక్విడ్, ఇట్లా మిల్క్ ప్యాకెట్ లాగా ఉంది. మిల్క్ ప్యాకెట్ లా ఉందిరా. జనరల్లీ ఐస్ క్రీమ్ ఇట్లా లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుందా? ఉండదే. అంటే ఐస్ క్రీమ్ డ్యామేజ్, మెల్ట్ అయిపోయింది, పెరిష్ అయిపోయింది. సరే పక్కన పడేసి కోన్ ఐస్ క్రీమ్ తీసాడు. కోన్ ఐస్ క్రీమ్ ఇలా తీయంగానే ఆ లాస్ట్ షార్ప్ ఇది ఉంటుంది కదా, ఆ హోల్ నుంచి వాటర్ పడుతున్నాయి, లిక్విడ్ పడుతుంది, అది కూడా ఏంటి, మెల్ట్ అయిపోయింది. కప్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా అంతే, ఇలా షేక్ చేస్తే వాటరీగా ఉంది, అది కూడా మెల్ట్ అయిపోయింది. అదే 2-3 ఐస్ క్రీమ్స్ అన్ని పిక్ చేసి చూస్తే అన్ని అయిపోయినాయి, మెల్ట్ అయిపోయినాయి. ఏంద్రా అని చెప్పి చూస్తే అసలు ఆ ఫ్రిడ్జ్కి స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు, ఆ ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉండడం వల్ల లోపల ఉన్న ఐస్ క్రీమ్స్ అన్ని కూడా మెల్ట్ అయిపోయాయి. టెల్ మీ వెదర్ యూ బై దోస్ ఐస్ క్రీమ్స్, వెదర్ బాలాజీ బై దోస్ ఐస్ క్రీమ్స్? నో. ఎవడు కొంటాడు ఐస్ క్రీమ్స్? ఏం కాదు పర్లేదు సార్ తాగేద్దాం, అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది? ఐస్ క్రీమ్ అంటే తింటారు, తాగుతారా? నో. సో బాలాజీ ఏంటి, సిన్స్ దీస్ గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. అరే వింటున్నావా, యాక్చువల్ గా నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నావు, కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే యాక్చువల్గా గూడ్స్ అయిపోయినాయి, పెరిష్ అయిపోయినా, నీకు ముందే తెలిసిపోయింది. వింటున్నావా? ఇప్పుడు నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావు టుడే 1st January 25.
కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము, ఇప్పుడే గూడ్స్ చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నాం. కానీ పోయి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర ఓపెన్ చేసి చూస్తే గూడ్స్ అన్ని కూడా పెరిష్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడు పెరిష్ అయిపోయినాయి? నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ ముందు రోజే పెరిష్ అయిపోయినాయి, బికాస్ ముందు రోజే నువ్వు స్విచ్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాను. అంటే గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అ కాంట్రాక్ట్. Then tell me whether Balaji makes the contract? No. He'll stop making the contract. ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నావు, he'll cancel the contract and the agreement becomes void. అగ్రిమెంట్ ఏమైపోతుంది? void అయిపోతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫామ్ చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, బికాస్ ద గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. అరే అర్థమైందా? ఈ రోజు మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము, కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ ముందే డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఇంకా అగ్రిమెంట్ మనం ఏం చేస్తాము? క్యాన్సిల్ చేస్తాము. అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. నేను వేరే ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుంటా, నీ దగ్గర కొనుక్కోను, నీ అగ్రిమెంట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తా. క్లియరా? ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని స్టోరీలో చిన్న పాయింట్ మారుస్తాను. ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు 1st జనవరి, కానీ నేను ఈ రోజు ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకోవట్లా. నాకు ఐస్ క్రీమ్స్ ఎప్పుడు కావాలంటే 31st జనవరి రోజు కావాలి, బికాస్ 31st జనవరి రోజు నేను నా ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నా. ఆ ఫంక్షన్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్తో పాటు ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా ఒక డిజర్ట్ లా పెడదాం అనుకున్నా. సరే అట్లా నాకు ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలి? 2 ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలి. ఎప్పుడు? 31st. బట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ వస్తుంది 1st జనవరి. కెన్ ఐ కాల్ దిస్ as అగ్రిమెంట్ టు సెల్? ఇందాకది సేల్, బికాస్ ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటా, ఈ రోజు ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంటా. బట్ ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ టు సెల్, ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నా, బట్ ఐస్ క్రీమ్స్ 1 month తర్వాత కావాలి నాకు. ఆ రోజు ఫంక్షన్ ఉన్నది. వింటున్నావా? నా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే 31st జనవరి రోజు నారాయణ బాలాజీ వాళ్ళ ఇంటికి ఐస్ క్రీమ్స్ డెలివరీ చేయాలి. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాడు. ఎందుకు? ఆ ముందు రోజు ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాడు. ఉన్న ఐస్ క్రీమ్స్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. వాడి దగ్గర ఉన్న స్టాక్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. స్టాక్ మొత్తం కూడా తెచ్చుకొని ముందు రోజు తెచ్చుకొని ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాడు, కానీ స్విచ్ చేయడం మర్చిపోయాడు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ డెలివరీ చేద్దామని చెప్పి ఓపెన్ చేసి చూస్తే మొత్తం అన్ని మెల్ట్ అయిపోయినాయి, ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు చెప్పు, గూడ్స్ ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అయినాయి? ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్, బట్ బిఫోర్ ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్. కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే లోపు గూడ్స్ అయిపోయినాయి, డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఎస్ ఆర్ నో? నా గూడ్స్ ఎందుకు డ్యామేజ్ అయినాయి? స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం, స్విచ్ ఆన్ చేయలేకపోవడం వల్ల. ఎస్ ఆర్ నో? స్విచ్ ఆన్ చేయడం ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? బయ్యరా? అంటే నేను షాప్కి వచ్చి ఆన్ చేసుకోవాలా? పోనీ పని చేద్దాం, నువ్వు వెళ్ళిపో, నేనే షాప్ చూసుకుంటా. నేను బయ్యర్ ఆన్ చేస్తాడా? సెల్లర్ ఆన్ చేస్తారు కదమ్మా. ఓకేనా? ఎవరు ఆన్ చేస్తారు? యాక్చువల్గా ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఎవరు ఆన్ చేయాలి? సెల్లర్. వాడు ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాడు. అంటే గూడ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎవరు? సెల్లర్. అంటే గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ విత్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్. ఇఫ్ గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ విత్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్, దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. నువ్వు ఏదో జస్ట్ ఆ ఐటమ్ డెలివర్ చేయాలి, బికాస్ నువ్వు చేసిన తప్పు వల్ల కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాలి? లాజిక్ అర్థమవుతుందా? ఫ్రిడ్జ్ ఎవరు ఆన్ చేసి ఉండాలి? సెల్లర్. అది నువ్వు చూసుకోవాలి, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నువ్వు ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసుకున్నావు, గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. నాకైతే నేను ఫంక్షన్ పెట్టుకుని నాకైతే ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలి, నువ్వు ఏదో వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుని రా. ఒకవేళ నువ్వు ఐస్ క్రీమ్స్ ఆన్ టైం డెలివరీ చేయకపోతే అది ఫైల్ సూట్ ఆన్ యూ, అంటే ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ వ్యాలిడ్. అర్థమైందా? నువ్వు కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసావు అనుకో, యూ కెనాట్ ఫైల్ సూట్ బికాస్ కాంట్రాక్ట్ గాట్ క్యాన్సిల్. బట్ నువ్వు కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ చేసావు అనుకో, ఐస్ క్రీమ్స్ చచ్చినట్టు ఏం చేయాలి? డెలివరీ చేయాలి. డెలివరీ చేయకపోతే సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైందా? అచ్చా. వాట్ ఇఫ్ స్విచ్ ఆన్ చేసే ఉంది, ముందు రోజు స్విచ్ ఆన్ చేసే ఉంది, సెల్లర్ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు, ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ అవుతుందని చూసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. బట్ ఆ రోజు నైట్ ఏమైందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ అప్ డౌన్ అవుతుందా? అప్పుడప్పుడు వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ వల్ల ఆ ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయింది. అలా మనకి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంది. సడన్ గా లైట్స్ బ్రైట్ అయిపోతాయి, ఫ్యాన్ స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది. మనం ఏమి రెగ్యులేటర్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయకపోయినా సడన్ గా ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లైట్ బ్రైట్ అవుతుంటుంది. అది దేనివల్ల అవుతుంది అంటే అప్పుడప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, లేదా వోల్టేజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. అలా ఫ్లక్చువేట్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనము అన్ని స్విచెస్ ఆఫ్ చేసేయాలి. బికాస్ వాళ్ళు ఆఫ్ చేయకపోతే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏమవుతాయి అంటే అలా ఎలక్ట్రిసిటీ అప్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల పేలిపోతాయి. బల్బ్స్ పేలిపోతాయి, టీవీ పేలిపోతుంది, ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోతుంది, ఏసీ పేలిపోతాయి, అన్ని పేలిపోతాయి. సో ఇమీడియట్ గా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లక్చువేట్ అప్ అయినా డౌన్ అయినా ఫస్ట్ ఆఫ్ చేయాలి కరెంట్. ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్స్టెంట్ గా రావాలి. కాన్స్టెంట్ గా వస్తే ఫైన్, అప్ డౌన్ అవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా ఆఫ్ చేయాలి, లేకపోతే పేలిపోతుంది. సో అట్లా లాస్ట్ డే అలా వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ వల్ల ఫ్రిడ్జ్ ఏమైపోయింది?
పేలిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయిందంటే దాంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్ అన్ని డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి రా. ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయింది కదా, ఇంకెక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ పోయినాయి. ఇప్పుడు చెప్పు, ఐస్ క్రీమ్ పెరిష్ అవ్వడానికి రీజన్ నేనా మరెవరు? ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్. సో ద ఐస్ క్రీమ్స్ గాట్ డ్యామేజ్ వితౌట్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్, దెన్ ద కాంట్రాక్ట్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్, వాయిడ్. స్టోరీ అర్థమైందా? సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి టైం లైన్ చెప్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ తో రికాల్ చేసుకొని మీరు. ఫస్ట్ ఇది డేట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ 1 జనవరి. ఆ కాంట్రాక్ట్ కి ముందే గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్, ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ బికమ్స్ వాయిడ్. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సేల్ చేసే ముందు గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్. అప్పుడు అది విత్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ అయితే వాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, వితౌట్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ అయితే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? అచ్చా, ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్డింగ్స్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అంటున్నా, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటున్నా. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్న లోపే గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్న తర్వాత గూడ్ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. గుర్తున్నాయి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ లో ఇనిషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ, సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ. నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు గూడ్స్ పర్ఫార్మ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది, వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత పర్ఫార్మ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అయిపోయింది, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ యూనిట్ నెంబర్ 1. యూనిట్ నెంబర్ 1 లో 3 డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయిరా. సేల్ వర్సెస్ బెయిల్మెంట్, సేల్ వర్సెస్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్, అండ్ సేల్ వర్సెస్ హైయర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్. దిస్ యూ రీడ్ బై యువర్ ఓన్. నీకు ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే నా దగ్గర తీసుకున్నా, నేను చెప్తా. ఓకేనా? అవి సింపుల్ గానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, unit, conditions and warranties. Very, very important unit. Okay na? Actually, it's a very small unit compared with other units, but it is very important. Okay na? Jagratta vinandi. So let's start. రేవిండ్రా, ఏం చేస్తున్నావు? బొమ్మలు గీస్తున్నావు అలాగా? సరే, లిసన్. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ యూనిట్ we need to understand a term called representation. రిప్రజెంటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏది? నాన్న జనరల్గా సెల్లర్, నేను సెల్లర్, నువ్వు బయర్. ఏ సెల్లర్ అయినా కూడా ఒక గూడ్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు he'll give some statements. He'll give some statements to attract buyer to buy the good. బయ్యర్ గూడ్ ని కొనడానికి అట్రాక్ట్ చేయడానికి సెల్లర్ విల్ గివ్ సర్టెన్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ హిస్ ప్రొడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, సార్ నేను సేల్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ, ప్లాస్టిక్ చిన్న పీస్ యూజ్ చేయలేదు నేను. మై ప్రొడక్ట్ ఇస్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ, సో యూ క్యాన్ బై ఇట్. మై ప్రొడక్ట్ ఇస్ ఆర్గానిక్, అసలు కెమికల్స్ యూజ్ చేయలేదు, యూ క్యాన్ బై ఇట్. మై ప్రొడక్ట్, లెట్స్ టేక్ మొబైల్ సేల్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా. మొబైల్ సార్ నేను సేల్ చేస్తున్న మొబైల్ 0 నుంచి 100% విత్ ఇన్ 10 minutes ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్. ఇట్లా సెల్లర్ ఏం చేస్తాడు? కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఎందుకు? టు అట్రాక్ట్ బయర్ టు బై ద గుడ్. ఆ సెల్లర్ ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటాము? రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. అరే వింటున్నావా? సెల్లర్ విల్ గివ్ సర్టెన్ స్టేట్మెంట్స్ టు బయర్ టు బై ద గుడ్, టు అట్రాక్ట్ ద బయర్. వి కాల్ ఇట్ as representation. Seller will give lots of representations. Out of all the representations which form and affect the contract is called as stipulation. Stipulation means generally ఎవరికి తెలియదు. Stipulation అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, నేను ఇందాక ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నాయా? చెప్పు రిప్రజెంటేషన్ ఏం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ప్రొడక్ట్ ఈస్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ, మై ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఆర్గానిక్, మై ప్రొడక్ట్ విల్ గెట్ ఫాస్ట్ చార్జ్ విత్ ఇన్ 10 minutes. All these are representation statements given by seller. So out of all the representations, not all are important. Only those representations which will affect the contract or which will form the contract. అంటే ఏ representation ని నమ్మి buyer contract form చేస్తున్నాడో, ఏ representation అయితే contract ని affect చేస్తుందో, we call the representation as stipulation.
అంటే అమాంగ్ ఆల్ ద రిప్రజెంటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as స్టిపులేషన్. మిగతా ఉంటే చిన్న చిన్నవి అదే బయర్ పట్ల పట్టించుకోడు, బట్ సెల్లర్ చెప్తుంటాడు బట్ బయర్ పట్టించుకోడు. కానీ ఆ చెప్పిన రిప్రజెంటేషన్స్ లో ఒక రిప్రజెంటేషన్ బేస్ చేసుకుని బయర్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హెల్త్ బాగోదు, నేను కెమికల్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అది పండించిన వెజిటేబుల్స్ నేను యూజ్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్. ఒక సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళా, వాడు అన్నాడు సార్ ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా ఆర్గానిక్ గా మేము ప్రొడ్యూస్ చేసాం సార్ అని చెప్పాడు. నాకు కావాల్సింది అదే. నేను అన్నాను అవునా ఆర్గానిక్ అయితే నాకు అన్ని కూడా 1 kg ట్రాన్స్ఫర్ డెలివరీ చేసింది అని చెప్పాను. అంటే సెల్లర్ ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ నేను నమ్మి నేను చేసిన కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నా. సో వాట్ ఐ కాల్ హియర్, సెల్లర్ హ్యాస్ గివెన్ అ రిప్రజెంటేషన్ విచ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. వి కాల్ ద రిప్రజెంటేషన్ దట్ ఆర్గానిక్ రిప్రజెంటేషన్ as స్టిపులేషన్. అర్థమైందా అందరికి? ఇప్పుడు ఈ స్టిపులేషన్ లో మళ్ళీ 2 types ఉంటాయి. స్టిపులేషన్ విచ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్, స్టిపులేషన్ విచ్ ఇస్ కొలాటరల్. Stipulation which is essential to the contract is called as condition. Stipulation which is collateral to the contract is called as warranty. I'll give an example. Listen the example. Bharat seller, Balaji buyer. Bharat ఏంటంటే వాడి బిజినెస్ ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ డీలింగ్. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ పర్చేస్ అండ్ సేల్ చేస్తుంటాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీ దగ్గర కారు ఉంది, ఆ కారు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాం, నా కారు నాకు అమ్మే, ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ నేను వేరే వాడికి అమ్ముతా. ఇది నా బిజినెస్, ఇది నా దందా. సో వన్ డే బాలాజీ భరత్ దగ్గరకు వచ్చాడు. వచ్చి సార్ నాకు కార్ కావాలి విచ్ షుడ్ బి సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్స్. హిల్ స్టేషన్స్ తెలుసుగా, హిల్ స్టేషన్స్. ఆ హిల్ స్టేషన్స్ లో సూటబుల్ అయ్యే కార్ నాకు కావాలి సార్ ఒకటి, బికాస్ నేను ట్రావెల్ వ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఫ్యూచర్ లో బాగా ట్రావెల్ చేస్తా, సో హిల్ స్టేషన్ కూడా ట్రావెల్ చేస్తా, ఆ హిల్ స్టేషన్ కూడా సూటబుల్ అయ్యే కార్ నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి భరత్కి హీ రిక్వెస్టెడ్ భరత్. భరత్ ఏమన్నా అంటే భరత్ కార్ చూపించాడు. భరత్ సజెస్టెడ్ ఆ కార్. యు నో వాట్ ద కార్ ఇస్ మారుతి 800. మారుతి 800 కార్ సజెస్ట్. మారుతి 800 బుడ్డ కార్ చిన్నగా ఉంటుంది. టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్? తెలుసు కదరా మారుతి 800 చిన్న. అరే తెలీదా? బాబోయ్ తెలీదమ్మా. నానో తెలుసా? నానో కార్ తెలుసా? నానో కార్ తెలీదా? చెప్పరా ఏదోటి. తెలీదా? తెలుసా? ఎక్కడుందిరా? అక్కడ ఉంది కదా. సరే లెసన్ చిన్న కార్ రా, ఓకేనా? చిన్న కార్ అది విచ్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. ఓకేనా? అది హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ కాదు. మారుతి 800 కానీ నానో కానీ ఇవేవి కూడా హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ కాదు. అలాంటి కారు సజెస్ట్ చేశాడు భరత్. ఏమనంటే మారుతి 800 చూపించి సార్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కార్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ అని చెప్పాడు. ఎవరికి? బాలాజీకి. యాక్చువల్గా బాలాజీకి కార్ గురించి ఏం పెద్దగా తెలియదు, అందుకే ఇక్కడ అడిగాను. సార్ నాకు ఒక కార్ చూపించండి సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. నాకే తెలుస్తా, నేనేమో చూసుకుంటా కదా, నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను నేను అడిగా. భరత్ ఏమన్నాడు? సార్ దిస్ కార్ ఇస్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ యువర్ పర్పస్ అని చెప్పాడు. ఏంది నీ పర్పస్? హిల్ స్టేషన్. దానికి పర్పస్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. గట్టి మాట్లాడితే ఈ జూబ్లీహిల్స్ లో కొద్దిగా ఇంక్లైన్ ఉంటుంది కదా రోడ్స్, ఆ ఇంక్లైన్ రోడ్స్ ని ఇది ఎక్కలేదు. అలాంటిది హిల్ స్టేషన్ కి సూటబుల్ అయ్యి కారు నో. బట్ భరత్ ఆ కారు సజెస్ట్ చేశాడు. సరే బాలాజీ వాడిని నమ్మేసే కార్ తీసేసుకున్నాడు. బట్ వాడు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కార్ అనేది ఆగిపోతుంది. అది ఇంక్లైన్ రోడ్ కి సూటబులే కాదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ హిల్ స్టేషన్, ఇంక్లైన్ రోడ్ కి సూటబుల్ కాదు. మరి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే భరత్ హ్యాస్ గివెన్ అ స్టిపులేషన్. వాట్స్ ద స్టిపులేషన్? దిస్ కార్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యువర్ పర్పస్ హిల్ స్టేషన్, బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ కార్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్టిపులేషన్ భరత్ సజెస్టెడ్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్? Not satisfying. If any stipulation which is important to the contract is not satisfying, then the contract either can be cancelled or buyer can claim damages, or he can do both, cancel the contract and claim damages. అర్థమైందా? నువ్వు బయర్ రా, నేను సెల్లర్. నువ్వు నా దగ్గర వచ్చి ఏమన్నావు? హిల్ స్టేషన్ కి సూటబుల్ అయ్యే కార్ కావాలి. నేనేమన్నా మారుతి 800 కార్ తీసుకోండి సార్ బాగుంటుందని చెప్పా. అంటే టెల్ మీ, నీకు కావాల్సిన కార్ కంపల్సరీ హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ అయి ఉండాలా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్టిపులేషన్, దిస్ స్టిపులేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. మన కాంట్రాక్ట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది.
ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను? బికాస్ ఒకవేళ నా దగ్గర హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ అయ్యే కార్ లేకపోతే నువ్వు కొనుక్కుంటావా? నో. అంటే నీకు కంపల్సరీ కావాల్సిందేంటి? హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ అయ్యే కారే కావాలి. అర్థమైందా? యూ నీడ్ అ కార్ విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. అంటే ద స్టిపులేషన్ విచ్ యూ వాంట్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కార్ యూ వాంట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటున్నానంటే అది లేకపోతే నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకో. అర్థమైందా? సి రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. రిప్రజెంటేషన్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, ఆ ఇంపార్టెంట్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఏమంటాము? స్టిపులేషన్ అంటున్నాం. అది లేకపోతే మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకో. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ అలాంటి ఇంపార్టెంట్ స్టిపులేషన్ నువ్వు ఏం చేసినావు? బ్రీచ్ చేసినావు. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని మనం. ఒకవేళ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అయితే ద కాంట్రాక్ట్ క్యాన్ బి క్యాన్సల్ బై ద బయర్ ఆర్ బయర్ కెన్ క్లెయిమ్ డామేజెస్ ఆర్ యూ కెన్ డూ బోత్, క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ క్లెయిమ్ డామేజెస్. క్లియరా? సరే, వాట్ ఇఫ్ సెల్లర్ సజెస్ట్ చేసిన కార్ థార్, థార్, మహీంద్రా థార్ తెలుసు కదా. సెల్లర్ సజెస్ట్ చేసిన కార్ మహీంద్రా థార్. Is it suitable for registration? Yes. So now tell me whether this stipulation is satisfying or not. Yes, satisfying. If it is satisfying, happy. But if it is not satisfying, you have to pay damages or our buyer can cancel the contract. Buyer cancel the contract meaning ఏంది? బయర్ క్యాన్సల్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంది? ఒకవేళ మారుతి అనే కార్ ఇస్తే అది నా పర్పస్ సూటబులా? నో. మరి బయర్ కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నా. దాని మీనింగ్ ఏంది? ఆ కార్ రిటర్న్ చేసేసి మనీ తీసుకోవచ్చు. దట్స్ వాట్ క్యాన్సల్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ కార్ ఉంచుకొని డామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ కార్ రిటర్న్ చేసి మనీ తీసుకొని డామేజ్ లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ క్లెయిమ్ డామేజెస్ ఆర్ బోత్. క్లియరా? ఎస్. ఓకే, సరే, ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈ తర్వాత మనం సజెస్ట్ చేసిన తారే తార్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. సో ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్. ఫైన్. కానీ భరత్ ఇంకో స్టిపులేషన్ కూడా ఇచ్చాడు, వన్ మోర్ స్టిపులేషన్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ స్టిపులేషన్ ఏంటంటే, సార్ దే వోంట్ బి ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఫర్ 1 year ఫర్ దిస్ కార్. ఈ కార్ని మీరు ఎట్లయినా వాడండి సార్, ఎంత రఫ్గానే వాడండి, ఒక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ కూడా ఈ కార్కి రాదు. అంటే ఇంజన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది, అన్ని ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తాయి ఫర్ 1 year. 1 year వరకు ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ రాదు అని చెప్పాడు ఎవరు? భరత్. అంటే దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ స్టిపులేషన్. అరే మీకు అర్థమవుతుందా? స్టిపులేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ రిప్రజెంటేషన్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద కాంట్రాక్ట్. రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ సెల్లర్ విల్ గివ్ స్టేట్మెంట్స్. అదే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ రిప్రజెంటేషన్ స్టిపులేషన్ అయ్యి ఎసెన్షియల్ అయింది. ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు స్టిపులేషన్ అయ్యి కొలేటర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అసలు స్టిపులేషన్ అంటే ఏంటి? ఆ స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎవరు ఇస్తాడు? సెల్లర్. ఈసారి సెల్లర్ ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంట? సార్ ఈ కార్ కి వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఫర్ 1 year. ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ రాదు సార్ ఫర్ 1 year అని చెప్పాడు. సరే అని చెప్పి బయర్ అట్రాక్ట్ అయిపోయి దాన్ని తీసుకున్నాడు. బట్ బయర్కి ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు. బయర్కి ఏది ఇంపార్టెంట్? హిల్ స్టేషన్. కరెక్ట్. అర్థమైందా? బయర్కి ఏం కావాలి? ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? హిల్ స్టేషన్. బట్ ఇదేంటి? కొలేటరల్, అంటే అటాచ్ అయి ఉంది. కానీ నాకు ఇదంతా అవసరం కాదు. నాకు కంపల్సరీ కావాల్సింది ఏంటి? హిల్ స్టేషన్. అర్థమైనా డిఫరెన్స్? నా సెల్లర్ ఇది సెల్లర్ ఇచ్చిన స్టిపులేషన్, ఇది సెల్లర్ ఇచ్చిన స్టిపులేషన్. కానీ ఇది లేకపోతే నా బయర్ అసలు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోడు. కాబట్టి ఇది ఏంటి? ఎసెన్షియల్ కండిషన్. ఇది లేకపోయినా కూడా బయర్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చేమో, కాబట్టి ఇది కొలేటరల్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? స్టిపులేషన్ విచ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఇస్ కాల్డ్ as కండిషన్. స్టిపులేషన్ విచ్ ఇస్ కొలేటరల్ ఇస్ కాల్డ్ as వారంటీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో సరే ఏదో ఒకటి, ఇది ఎసెన్షియల్ అయితే ఏంటి, కొలేటరల్ అయితే ఏంటి, సాటిస్ఫై అయితే అవ్వాలి. అంతేనా కదా? సాటిస్ఫై అవ్వాలి, చెప్పినా కాబట్టి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కానీ ద పాయింట్ ఈస్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే, ఆఫ్టర్ 3 months ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ కార్ ఇంజన్ గాట్ బ్రేక్ డౌన్, ఏసీ డ్యామేజ్ అయిపోయింది, గేర్ బాక్స్ పని చేయట్లేదు, మొత్తం డిఫెక్ట్లే. బట్ నువ్వేం చెప్పినవరా? నువ్వు ఇచ్చిన స్టిపులేషన్ ఏంది? 1 year వరకు ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ రాదు అన్నావు. 3 months తర్వాతే మొత్తాన్ని డ్యామేజ్ అయిపోయి, అన్ని డిఫెక్ట్సే. మరి దీని ఏమంటావు? హియర్ నౌ వాట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్? వారంటీ. Collateral stipulation is not satisfying. We call it as breach of warranty. If there is a breach of warranty, buyer can just claim damages. Enduku? What's the logic behind this? Why can't he cancel the contract? Because this stipulation is not important for you. నువ్వు దాన్ని ఇంపార్టెంట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. అదొకవేళ అది ఉంటేనే నువ్వు కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అవుతావు అంటే, అదొకవేళ సాటిస్ఫై అయిపోతే నువ్వు ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది నీకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఎనీ హౌ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు అండ్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ క్లెయిమ్ డామేజెస్ అంతే. బట్ యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయలేవు. బట్ ఇది ఎట్లాగో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి యూ కెన్ క్లెయిమ్ డామేజెస్. హియర్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డామేజ్ అంటే మీనింగ్ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ డామేజ్, ఇక్కడ డిఫెక్ట్ వచ్చింది కదా, యూ కెన్ క్లెయిమ్ డామేజెస్ అంటున్నా. దాని మీనింగ్ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? సింపుల్, ఏం లేదు. ఆ కార్ని అట్లానే షోరూమ్కి వారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి, భరత్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి, అరే నువ్వు ఏం చెప్పినావు?
1 year వరకు డిఫెక్ట్స్ రావని చెప్పాను, మొత్తం డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి, దీన్ని రిపేర్ చేసి నాకు ఇవ్వు విత్ యువర్ కాస్ట్. దట్స్ వాట్ క్లెయిమింగ్ డ్యామేజెస్. ఆర్ ఎల్స్ నేను రిపేర్ చేసుకుంటా, నాకు డబ్బులు పే చేయి, ఆ రిపేర్ కాస్ట్ నాకు పే చేయి. దట్స్ వాట్ క్లెయిమింగ్. బట్ యు ఆర్ నాట్ రిటర్నింగ్ ద గుడ్. Yes or no? And you are not cancelling the contract because this stipulation is not essential for you. This stipulation is just collateral. But anyhow not satisfying. You can claim, but you cannot cancel the contract. Clear? ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో హిల్ స్టేషన్ కి సూటబుల్ అయ్యే కార్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని ఏమంటాం? బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. ఒకవేళ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అయితే 3 options to agreed party: cancel the contract, claim damages, both. ఒకవేళ హిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ 1 year వరకు రాదు అని చెప్పి 1 year లోపే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ వస్తే బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. 1 option to agreed party which is claiming damages. So what's the difference between these two? 1, a stipulation which is essential. 2, a stipulation is collateral. Since it is essential కాబట్టి 3 options, ఇది collateral కాబట్టి just 1 option. Clear? All of you? ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి బట్ అది నేను చెప్పట్లేదు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది. ఓకే, రీడ్ ద నోట్ పాయింట్. A stipulation is essential or collateral depends on facts and circumstances of the contract. Will you agree with this? అరే ఒక స్టిపులేషన్ అనేది ఒక కాంట్రాక్ట్ లో కొలేటరలా ఎసెన్షియలా కొలేటరలా అంటే కండిషనా వారంటీయా అనేది కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే బయ్యర్ వాడి థాట్ ఏంటి, ఒక స్టిపులేషన్ ని బయ్యర్ ఇంపార్టెంట్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎసెన్షియల్ అవుతుంది. లేదా వాడు ఇంపార్టెంట్ గా కన్సిడర్ చేయట్లేదు బట్ అవసరం అని చెప్పాడు, కొలేటరల్ అవుతుంది. అంటే ఒక స్టిపులేషన్ అనేది ఒక బయ్యర్ కి ఎసెన్షియల్ అవ్వచ్చు, ఇంకో బయ్యర్ కి కొలేటరల్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా? అంటే ఆ స్టిపులేషన్ క్యాన్ బి ఎసెన్షియల్ ఆర్ కొలేటరల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కేస్, ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ వెదర్ ద స్టిపులేషన్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద బయ్యర్. బయ్యర్ ఇంటెన్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వాడికి ఏం కావాలి? ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఎసెన్షియల్ వాడికి ఇంపార్టెంటా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను, నాకు ఒక కార్ కావాలి, హిల్ స్టేషన్ కి సూటబుల్ కాదా నాకు అవసరం, నాకు కార్ కావాలంతే, ఒక 5 వెళ్ళే కార్ కావాలి నాకు, అంతే 5 కూర్చొని వెళ్ళే కార్ కావాలి నాకు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పు, బయ్యర్ వచ్చి సార్ దిస్ కార్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ సార్ అని చెప్పాడు, అది నాకు ఎసెన్షియలా? నాకేం కావాలన్నా ఒక కార్ కావాలరా అని చెప్పా. బట్ ఇందాక బాలాజీకి హిల్ స్టేషన్ సూట్ ఆడికి ఎసెన్షియల్, అది నాకు ఎసెన్షియల్ కాదు. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు భరత్ సేమే బట్ బయ్యర్ మారాడు కాబట్టి భరత్ ఇచ్చిన సేమ్ స్టిపులేషన్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. నీకు అర్థం కాలే? అర్థమైందా? బయ్యర్ సేమ్, ఆడో కార్ ఇస్తున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడు? కార్ ఇస్తూ ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది కార్ ఇస్తూ ఏం చెప్తున్నాడు? సార్ దిస్ కార్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. ఫస్ట్ కార్ తీసుకుంటుంది బాలాజీ, వాడికి ఈ స్టిపులేషన్ ఏంది? ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ కార్ తీసుకుంటుంది నేను, నాకు స్టిపులేషన్ ఏంది? కొలేటరల్. ఎందుకు? నాకెందుకు హిల్ స్టేషన్? నేను ఎప్పటికో ఒకసారి పోతా, సంవత్సరం ఒకసారి పోతా ట్రిప్కి, నాకు కార్ కావాలి. హిల్ స్టేషన్ సూటబుల్ కదా నాకు అవసరం లేదు, నాకు కార్ కావాలి. అంటే నువ్వు ఇస్తున్న స్టిపులేషన్ నాకు కొలేటరల్, నువ్వు ఇస్తున్న స్టిపులేషన్ బాలాజీకి ఎసెన్షియల్. అంటే ద స్టిపులేషన్ ఇస్ సేమ్ బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద బయ్యర్ ఇట్ ఈస్ ఐదర్ కండిషన్ ఆర్ వారంటీ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దట్స్ ఇట్. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కేసెస్ వేర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. మనం కొన్ని కేసెస్లో బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ ని బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీగా ట్రీట్ చేస్తాం రా. బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ కేసులో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్, క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్, బోత్. బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీలో ఆప్షన్స్. Now the case is there was a breach of condition. You will have 3 options, but you choose to claim damages. And you are treating breach of condition as breach of warranty. What are those cases that we are discussing now? Clear? Now మొత్తం 4 cases ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ కేస్ ఏందిరా? వేర్ ద బయ్యర్ ఆల్ టుగెదర్ వేవ్స్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. వేవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? లివింగ్ ఇట్ ఆఫ్, సరెండరింగ్ ఇట్ ఆఫ్, వదిలేస్తున్నా, లివింగ్ ఇట్ ఆఫ్, దాన్ని ఏమంటాం? వేవ్ అంటాం. ఓకేనా? నౌ లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బయ్యర్ ఆల్ టుగెదర్ వేవ్స్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్, వన్ డే నవదీప్ ఓకేనా ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాడు. ఓకే, వాడికంట రెడ్ రోజెస్ కావాలి. ఓకే, ఇది నీకు చూడడానికి సన్ఫ్లవర్ అనిపించచ్చు బట్ నాకు ఇది తప్పించి వేరే ఫ్లవర్ డ్రాయింగ్ చేయడం రాదు. అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అ రోజ్. ఓకేనా? సన్ఫ్లవర్ రెడ్లో ఉండవు కదరా,
సో ఆబ్వియస్లీ అదేంటి రోజ్. ఓకేనా, నాకు ఒక బంచ్ ఆఫ్ రెడ్ రోజెస్ కావాలి. ఎవరికి కావాలి? నవదీప్. అరే నువ్వు వినట్లేదు, వింటున్నావా? దెన్ ఆన్సర్ మీ, హూ ఇస్ ద బయర్? వాట్ యూ వాంట్? బంచ్ ఆఫ్ రెడ్ రోజ్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ అస్ బొకే? రెండు సేమే కదా. సో హీ వాంట్ బొకే, బొకే ఫుల్ ఆఫ్ రెడ్ రోజెస్. క్లియర్గా చెప్పాడు, నాకు రెడ్ రోజే కావాలి సార్ అని చెప్పాడు. బికాస్ వాడు ఎవరికో ఆ రోజెస్ డెలివరీ చేస్తున్నాడంట, ఎవరో ఎక్స్ అంట. ఓకేనా, సో నవదీప్ ఎవరో ఎక్స్ కి ఆ బొకే డెలివరీ చేయాలంట. సో పర్టికులర్ గా హీఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్, ఐ వాంట్ రెడ్ రోజెస్. సో నేను చూడడు పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా రెడ్ రోజెసే కావాలని ఎందుకంటున్నా? బికాస్ ద స్టిపులేషన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. అర్థమవుతుందా నీకు? నాకు రోజెస్ కావాలంటే నువ్వు ఏదన్నా ఇవ్వు, రెడ్ రోజ్ ఇచ్చావనుకో నాకు పర్లేదు, ఏం కాదు, నువ్వు ఏదన్నా ఇవ్వు, నాకు పర్లేదు. బట్ నాకు రెడ్ రోజే కావాలంటే నువ్వేం చేయాలి? రెడ్ రోజే ఇవ్వాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? సరే సార్, స్టోరీ వినండి, బాగుంటుంది, స్టోరీ వినండి. నవదీప్ అన్నాడు, సార్ నాకు బొకే ఫుల్ ఆఫ్ రెడ్ రోజ్ కావాలి సార్. స్టోర్ ఓనర్ అన్నాడు, సెల్లర్ అన్నాడు, ఓకే సార్ నేను డెలివరీ చేస్తే ఎవరు డెలివరీ చేయాలి? నేను మీకు ఒక అడ్రస్ రాసిస్తాను, ఆ అడ్రస్కి రేపు మార్నింగ్ షార్ప్ 10 o'clock డెలివరీ చేస్తానని చెప్పాడు. ఎవరు? నవదీప్. ఆ అడ్రస్ ఎవరిది? ఎక్స్ది. ఓకే, సో దిస్ బొకే ఫుల్ ఆఫ్ రెడ్ రోజెస్ టు బి డెలివర్డ్ టు ఎక్స్. స్టోర్ ఓనర్కి అడ్రస్ రాసి ఇచ్చేసాడు. యు నో వాట్ హ్యాపెన్? ఈ స్టోర్ ఓనర్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బ్లాక్ రోజ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెడ్ రోజెస్ హీ డెలివర్డ్ బ్లాక్. అచ్చరే బ్లాక్ రోజ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ రెడ్ రోజ్ హీ డెలివర్డ్ బ్లాక్ రోజ్ టు ఎక్స్. అయిపోయింది. ఆ విషయం ఎవరికి తెలీదు? నవదీప్. నేను చూడట్లేదు కదా, నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేయమన్నా, డెలివరీ చేసేదానికి అని చెప్పేసిన. నేను చూడలేదు, డెలివరీ చేసాడు. ఓకే, తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock అది 10 o'clock డెలివరీ అయిపోయినాయి రోజెస్. కరెక్ట్గా ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock ఎక్స్ నుంచి నవదీప్కి కాల్ వచ్చి, నవదీప్ నీకెట్లా తెలుసు నాకు బ్లాక్ రోజ్ అంటే ఇష్టమని? సరే ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ బ్లాక్ రోజెస్ అని చెప్పి తర్వాత లాస్ట్లో సంథింగ్ ఓకే ఒక వర్డ్తో ఎండ్ చేశారు. ఓకేనా, కాల్ కట్ చేసిన తను. ఓకే, ఎక్స్ కాల్ కట్ చేసేసాను. తర్వాత నవదీప్ ఆలోచిస్తున్నాడు, అదేంటి నేను ఆర్డర్ చేసింది రెడ్ రోజెస్ కదా, తినేంటి బ్లాక్ రోజ్ అంటుంది? అంటే నేను చెప్పిన కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఐ స్పెసిఫికల్లీ టోల్డ్ టు హిమ్ టు డెలివర్, బట్ హీ డెలివర్డ్. సో విత్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైయింగ్. But you know what? Navdeep is still happy because X is happy. And even though condition breached, Navdeep is doing nothing. And even though condition breached, Navdeep is waving it off. So he is treating breach of condition actually as nothing. Actually there was a breach of condition. He is treating it as nothing. And వాడు కొనని ట్రీట్ చేస్తున్నాడు, వదిలేస్తున్నాడు దాన్ని మొత్తానికి. ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ హిస్ వేవింగ్ ఇట్ ఆఫ్. నాకు డామేజ్ కూడా వద్దు, వదిలే. నువ్వు యాక్చువల్గా మంచి పని చేసినావు అంతే కదా. నేనేం అడిగా? రెడ్ రోజ్. నువ్వేం పంపించావు? తనకి ఇష్టమైన కలర్ కూడా బ్లాక్ రోజ్ అంట. బ్లాక్ ఏంటి తనకి? అది మనకు తెలియదు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అయినా కూడా నేనేం చేస్తున్నా? వదిలేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ వాట్ ద పాయింట్. హియర్ దేర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్, బయర్ ఆల్ టుగెదర్ వేవ్స్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే అమ్మా, నీకేమైనా స్పెసిఫిక్ కలర్ ఉందా? ఏరా? So here instead of red roses, store owner delivered black roses. Hence there is a breach of condition, but now they are still accepting it. Next, second case. Listen here. Buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty. It was voluntary. Listen here, all of you. Govardhani, one day she went to supermarket. Govardhani and Ammai, one day she went to supermarket to buy a rice bag. రైస్ బ్యాగ్ కొందామని చెప్పి సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళింది. ఆ సూపర్ మార్కెట్లో రైస్ బ్యాగ్స్ చూసుకుంటే రైస్ అనేవి 3 qualities ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వాలిటీ, సెకండ్ క్వాలిటీ, థర్డ్ క్వాలిటీ. ఫస్ట్ క్వాలిటీ అనేది ప్రీమియం, ఎంత? 1500 per bag. సెకండ్ క్వాలిటీ సమ్ మీడియం, 1000 rupees per bag. థర్డ్ క్వాలిటీ లోవర్ క్వాలిటీ. ఓకేనా, అదెంత? 500 rupees. తెలుసు కదా రైస్లో క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. రేషన్ బియ్యం అంటారు, రేషన్ బియ్యం తక్కువ క్వాలిటీ ఉంటుంది. సోనా మసూరి అంటారు, అది ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఏమీ తెలియదు మనకి, తిన్న మాత్రం వచ్చి మనకి. అరే తెలుసు కదరా, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇలా తెలియకపోతే ఎట్లా? తెలుసు అని చెప్పచ్చు కదా, ఆపేస్తా నేను. ఈ సోదేం చెప్పను. నీకు తెలియకపోయినా ఏం చెయ్యి, తెలుసు అని చెప్పి అలా కంటిన్యూ చేస్తాను నేను. ఓకే సరే, రైస్లో ఎన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి?
3 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ సూపర్ మార్కెట్లో 3 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫిక్గా చెప్పింది గోవర్ధన్, నాకు ఫస్ట్ క్వాలిటీ రైసే కావాలి, నేను ప్రీమియం రైసే తింటా, నాకు ఫస్ట్ క్వాలిటీ రైసే కావాలి, 15 రూపీస్ రైస్ కావాలి నాకు పర్ బ్యాగ్, డెలివరీ చేయండి అని చెప్పి 15 రూపీస్ కూడా పే చేసిన తను. He paid 15 rupees to supermarket. But you know what supermarket did? They delivered third quality rice. Third quality rice price ఎంత? నా దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ప్రైస్ ఎంత? బట్ డెలివరీ చేసింది థర్డ్ క్వాలిటీ రైస్. కరెక్ట్ అది? నో. ఆ విషయం గోవర్ధనికి ఇంటికి బ్యాగ్స్ వచ్చిన తెలిసింది, ఇది లో క్వాలిటీ రైస్ అని చెప్పి. బట్ యు నో వాట్ గోవర్ధన్ డిడ్? ఈవెన్ తనకి లో క్వాలిటీ రైస్ వచ్చినా కూడా, అంటే తను యాక్చువల్గా ఆ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, బికాస్ దర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. వాట్ స్పెసిఫికల్లీ గోవర్ధని టోల్డ్? First quality, but what seller delivered third quality, and there is a breach of condition. She can cancel the. But what Govardhan is doing is she is accepting third quality rice, but you have to pay me damages. The damages and the meaning in the difference price. What's the difference price? 1,000 rupees. 1,000 rupees na pay chalu. I'll accept the good. Ante here even though there is a breach of condition, buyer elects to treat this as breach of warranty. Ante even though she is having an option to cancel the contract, she is not cancelling it, and she is claiming damages only. We call it as one more case where breach of condition is treated as breach of warranty. ఓకేనా? నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కేసు కూడా బయ్యర్ కావాలని చేస్తున్నాడు, అంటే వాలంటరీగా చేస్తున్నాడు, ఏం ఫోర్స్ లేదు ఆడికి. ఎస్ ఆర్ నో? యాక్చువల్ ఇక్కడ నవదీప్ కావాలంటే కాంట్రాక్ట్ ఏం చేస్తూ క్యాన్సిల్ చేసు, సెల్లర్ని పోయి తిట్టచ్చు, కానీ చేయట్లేదు. ఎందుకు? వాడికి ఫేవరబుల్ ఉంది కాబట్టి సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ కూడా గోవర్ధని కావాలంటే రైస్ బ్యాగ్ ఇచ్చేసి తను 15 రూపీస్ తీసుకోవచ్చు, తీసుకొని వేరే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి రైస్ కొనుక్కోవచ్చు. కానీ గోవర్ధని ఏం చేసింది? ఆ థర్డ్ క్వాలిటీ రైస్ని యాక్సెప్ట్ చేసేసి 1,000 రూపీస్ తీసుకుంది. అంటే రెండు కేసెస్లో కూడా బయర్స్ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసే ఆప్షన్ ఉన్నా కూడా చేయట్లేదు. దాట్స్ ద పాయింట్. దట్స్ వై వి కాల్ దీస్ 2 పాయింట్స్ యాజ్ వాలంటరీ కేసెస్. అర్థమైందా? బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే 2 కేసెస్ కంపల్సరీ కేసెస్. అంటే బయ్యర్కి ఆప్షన్ ఉండదు కదా, బయ్యర్ చచ్చినట్టు దాన్ని ఏం చేయాలి? కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయకుండా మూసుకొని డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి, నీకు ఆప్షన్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, థర్డ్ వన్, when the contract is non-separable, when buyer has accepted part or whole of the goods, then buyer can claim damages only even though there is a breach of condition. For example, see, listen here, A and a seller B ki 10 kg of basmati rice deliver cheyali. Actually ga 10 kg of basmati rice, you know basmati rice dani length peddaga untadi, normal rice length inte untadi, but basmati rice length peddaga untadi. So clear ga B annadu, I want 10 kg of బాస్మతి రైస్, లాంగ్ గ్రెయిన్స్ రైస్ గా నాకు కావాలి, బాస్మతి రైస్ క్లియర్ గా చెప్పాను, నాకు లాంగ్ గ్రెయిన్స్ కావాలి. బట్ వాట్ ఏ డిడ్ ఇస్, హీ డెలివర్డ్ మిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ షార్ట్ గ్రెయిన్స్. లాంగ్ గ్రెయిన్స్ బాస్మతి రైస్ ఒక 5 kgs, అండ్ దాంతోపాటు నార్మల్ రైస్ ఉంటుంది కదా, అదో 5 kgs మిక్స్ చేసి పడేసి ఆ 10 kg రైస్ బ్యాగ్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? బీకి ఇచ్చాడు. అరే వింటున్నావా? నీకేం కావాలి? లాంగ్ గ్రెయిన్స్. బట్ నేనేం చేసిన? షార్ట్ గ్రెయిన్స్, నార్మల్ రైస్, బాస్మతి రైస్ మిక్స్ చేసి నీకు ఇచ్చిన. అది కరెక్ట్ అలా చేయడం? అంటే హియర్ దర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ బికాస్ ద స్టిపులేషన్ హియర్ ఇస్ బాస్మతి రైస్, విచ్ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్. బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ రెస్టారెంట్, ఐ వాంట్ బాస్మతి రైస్. బిర్యానీలో నార్మల్ రైస్ బాగోదు కదరా, ఐ వాంట్ బాస్మతి రైస్. క్లియర్ చెప్పాను, బాస్మతి రైస్ కావాలి సార్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ రెస్టారెంట్, ఐ టు ప్రిపేర్ బిర్యానీస్. డెలివరీ చేయడం మాత్రం మిక్స్ చేసి డెలివరీ చేసాడు. ఎందుకు? వాడి ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి. డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, లిసన్ హియర్, ఏం జరిగిందంటే ఈ డెలివరీ ఈ రైస్ బ్యాగ్స్ ని బి యాక్సెప్ట్ చేసాడు, అంటే బయర్ తీసేసుకొని వాడి రెస్టారెంట్లో షెఫ్కి ఇచ్చేసాడు. ఆ షెఫ్ కూడా ఆ రైస్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి కుక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆల్రెడీ 2 kgs యూజ్ చేశాడు. యూజ్ చేసిన తర్వాత, కుక్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ చెప్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఆ రైస్ బ్యాగ్లో రైస్ లాంగ్ గ్రెయిన్స్ ఉంది, షార్ట్ గ్రెయిన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత మనం రిమైనింగ్ 8 bags ఓపెన్ చేసి చూస్తే దానిలో చూస్తే మనం మొత్తం అన్ని లాంగ్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఇది కరెక్ట్ కదా తెలిసింది. అర్థమైందా? And the point is, first of all, the contract is non-separable. The contract is non-separable అంటే నేను డెలివరీ చేసింది ఏంది? 10 kg బ్యాగ్, 10 kg రైస్ బ్యాగ్. ఆ రైస్ బ్యాగ్ లో లాంగ్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రెయిన్ తీసి ఇది లాంగ్, ఇది షార్ట్, ఇది లాంగ్, షార్ట్ అని చెప్పి డివైడ్ చేయగలుగుతావా? అంటే ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ non-separable. And buyer has accepted the good. నువ్వు యాక్చువల్గా అక్కడే చూసేసుకొని రిటర్న్ చేసేయచ్చు, బట్ నువ్వేం చేసినావు? తీసేసుకున్నావు మళ్ళీ యూజ్ కూడా చేసినావు. అలా 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 1, కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నాన్ సెపరబుల్. 2, buyer has accepted. 3, buyer has used it. Then you cannot cancel the contract, but you can claim. నువ్వు ఇంకా కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయలేవు. నువ్వు అనుకున్నా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయలేవు. ఇంకా సింపుల్గా ఏం చేయాలి? నువ్వు కాంట్రాక్ట్లో
డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకో సరిపోతుంది. అర్థమైందా? సో హియర్ బి హ్యాస్ అక్సెప్టెడ్ అండ్ యూజ్డ్ 1 kg of 1 kg of rice. So here, since rice is non-separable and even buyer has accepted and used part of goods, hence buyer cannot cancel the contract, he can only claim damages. Clear? ఏం చెప్పు, ఇది మనం కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయలేకపోతున్నాం కదా, అది వాలంటరీయా కంపల్సరీయా? కంపల్సరీ. ఇందాక 2 cases వాలంటరీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేస్. లిసన్ హియర్, ఫోర్త్ కేస్, there is a breach of condition which is excused by the law. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఏ సెల్లర్ బి బయర్ ఏ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ డెలివరీ చేయాలి. అలా ప్లాస్టిక్ లో టైప్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం వాటర్ బాటిల్స్ క్యారీ చేస్తాం కదా, పర్సనల్ వాటర్ బాటిల్స్, అది ప్లాస్టిక్, అది కాస్త హార్డ్గా ఉంటుంది. కానీ నువ్వు బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటే అది కూడా ప్లాస్టిక్, కాకపోతే థిన్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ప్లాస్టిక్ నార్మల్గా ఉంటుంది, అది లో అండ్ ప్లాస్టిక్. అది మనం యూజ్ చేసే పర్సనల్ బాటిల్స్ హై అండ్ ప్లాస్టిక్. సో ప్లాస్టిక్ లో టైప్స్ ఉంటాయి. సో యాక్చువల్గా హై ప్లాస్టిక్, మీడియం ప్లాస్టిక్, లో క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అని చెప్పి 3 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఏ స్పెసిఫిక్గా బి స్పెసిఫిక్గా అడిగాడు, నాకు హై అండ్ ప్లాస్టిక్ కావాల్సిన అడిగాడు. అంటే టెల్ మీ, సెల్లింగ్ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ స్టిపులేషన్ విచ్ ఇస్ కండిషన్ ఎసెన్షియల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఈ సెల్లర్ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ డెలివర్ చేసే లోపు గవర్నమెంట్ ఈ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ ఏం చేసింది? బ్యాన్ చేస్తుంది. అంటే ఎవరు కూడా ఇప్పటి నుంచి ఇండియాలో హై అండ్ ప్లాస్టిక్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయకూడదు. బట్ వీళ్ళేమో కాండ్ అదే ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఏ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ డెలివరీ చేయకపోతే అది బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషనా? కాదు. అంటే యాక్చువల్గా బ్రీచే, బట్ నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే, బికాస్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్డ్. అంటే లానే ఏం చేసింది, నువ్వు బ్రీచ్ చేసినా పర్లేదా, ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తా అని చెప్పింది. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఏమవుతుందంటే, హై అండ్ ప్లాస్టిక్ ఏ సేల్ చేయకపోయినా కూడా పర్లేదు, నేనే ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి లా చెప్పింది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది కాబట్టే సెల్లర్ అయింది, ఆ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ సేల్ చేయట్లేదు. రైట్? సో హియర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ఎక్స్క్యూజ్డ్ బై ద లా. సో ఇక్కడ బి, నేను కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను కుదరదు, కాంట్రాక్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీ కాంట్రాక్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. So all these 4 are cases where the breach of condition treated as breach of warranty. యాక్చువల్గా హెడ్డింగ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ యాజ్ వారంటీ అని ఉంటుంది, కానీ నువ్వు కొన్ని కేసెస్లో వారంటీ లాగా ట్రీట్ చేయవు, వదిలేస్తావు డైరెక్ట్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కేసు ఉంది, బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నథింగ్. ఆల్ టుగెదర్ మనం ఏం చేసినాం? వేవ్ ఆఫ్ చేసినాం. హెడ్డింగ్ అట్లా ఉంటుంది, కానీ 2 కేసెస్లో మాత్రం మనం ఆల్ టుగెదర్ ఏం చేస్తాం? వదిలేస్తాం. ఫస్ట్ కేసులో వదిలేస్తాం, 4th కేసులో వదిలేస్తాం. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4th కేసు డామేజ్ తీసుకున్నావా? నో. ఎందుకు? నాన్న వాడు కండిషన్ బ్రీచ్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఎవరు? లా. గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి? వదిలేయాలి అంతే. బట్ హెడ్డింగ్ అట్లా ఉంటుంది, కానీ రెండు కేసులో మాత్రం మనం డైరెక్ట్గా వదిలేస్తాం. అర్థమైనా? దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ చలో, నెక్స్ట్ టాపిక్. సో యూనిట్ నెంబర్ 2లో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? ఫస్ట్ అసలు కండిషన్ అంటే ఏంటి, వారంటీ అంటే ఏంటి. కండిషన్ వారంటీ నేర్చుకోవడానికి రిప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసినాం. ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ స్టేట్మెంట్, దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్, దాంట్లో ఎసెన్షియల్, కండిషన్, కొలేటరల్, వారంటీ. ఎసెన్షియల్ కొలేటరల్ అని చెప్పి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ బయర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, సరే. కండిషన్, వారంటీ. కండిషన్ బ్రీచ్ అవుతే 3 ఆప్షన్స్, వారంటీ బ్రీచ్ అవుతే 1 ఆప్షన్. కొన్ని కేసులో కండిషన్ ని వారంటీలా ట్రీట్ చేస్తాం, కేసెస్ వేర్ కండిషన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వారంటీ. ఇది ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్. నా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్, నన్ను ఈ కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ లో ఇంకో 2 టైప్స్ ఉంటాయిరా. ఎక్స్ప్రెస్ కండిషన్, ఎక్స్ప్రెస్ వారంటీస్. ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్, ఇంప్లైడ్ వారంటీస్. వెన్ యూ సే ద కండిషన్ as express, simple. If it is expressly mentioned in the contract, if it is not mentioned in the contract, we call it as implied condition. Implied condition అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, a condition which is not mentioned in the contract by two of us, seller and buyer, but it has to be followed by seller అని వింటున్నాం. ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ ఉంది, ఆ కండిషన్ ని కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసి రాసుకున్నాం. వి కాల్ దట్ కండిషన్ as express condition. That seller has to compulsory follow. Seller compulsory follow అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వకపోతే breach of condition, buyer will have 3 options. నెక్స్ట్, ఇది ఎక్స్ప్రెస్ కండిషన్ అంటాం. నెక్స్ట్, కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, అది కాంట్రాక్ట్ లో ఉండవు, కానీ బయర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ అవ్వకపోతే స్టిల్ దాన్ని ఏమంటాం? బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటాం. బయర్ విల్ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. అర్థమైందా? సో రీడ్ ద డెఫినేషన్. Conditions or warranties which are expressly mentioned in the contract are express condition and express warranties. Conditions or warranties which are not mentioned in the contract, but law assumes these are present in the contract. అంటే ఇవి కూడా ఏంటి?
లా కాంట్రాక్ట్ లేకపోయినా నువ్వేంటి ఫాలో అవ్వాలి, బికాస్ కాంట్రాక్ట్ లో లేకపోయినా లాలో ఉన్నాయి. అర్థమైందా? కాంట్రాక్ట్ లో లేకపోయినా లాలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలో నువ్వేంటి ఫాలో అవ్వాలి. వీటిని ఫాలో అవ్వకపోయినా కూడా బ్రీచ్ అంటాం, బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్, బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. బట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్, బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇంప్లైడ్ వారంటీ అంటాం. అర్థమైందా? ఇవి మనకి ఇవి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఎట్లా కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి సెల్లర్ ఎట్లా సాటిస్ఫై చేస్తాడు. చేయకపోయినా మనం ఏం సాటిస్ఫై చేయట్లేదు తెలుసుకొని వీ కెన్ ఫైల్ వీ కెన్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్, 3 ఆప్షన్స్. బట్ ఈ ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి, బికాస్ ఇవి కాంట్రాక్ట్ లో ఉండవు బట్ లాలో ఉన్నాయి. మరి లాలో ఏమున్నా తెలుసుకోవాలి కదా. లెట్స్ స్టార్ట్. First we'll start with implied condition, thereafter we start implied warranty. First implied conditions. Implied conditions ఏంటి అసలు? యాక్చువల్ implied condition అంటే ఏంటి? Condition which is not mentioned in the contract but law assumes that these are present in the contract. Contract లో మెన్షన్ చేసుకోలేదు కానీ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నట్టే. కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నట్టే కాబట్టి సెల్లర్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై చేయాలి, చేయకపోతే బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. క్లియరా? లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ ఏంటంటే కండిషన్ యాజ్ టు టైటిల్. నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పిన ఓనర్షిప్ ని వేరియస్ వర్డ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇన్ వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్, లైక్ ప్రాపర్టీ అంటారు, టైటిల్ అంటారు అని చెప్పాను, గుర్తుందా? సో కండిషన్ యాజ్ టు టైటిల్. టైటిల్ అంటే ఓనర్షిప్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి. లిసన్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్. దేర్ ఆర్ 2 పార్టీస్ రా. ఎవరెవరు చూడు? ఆదిత్య అండ్ జస్సు. ఆదిత్య ట్రాక్టర్ సేల్ చేస్తాను జస్వంత్కి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ₹10 lakh. అరే వింటున్నా? హూ ఇస్ సెల్లర్? హూ ఇస్ బయర్? What Aditya is selling? Tractor. How much Jashu is paying? 10 lakh. Can I call this as a valid contract? Is this a valid contract? No. This is not a valid contract because Aditya is not the owner of this tractor. Actual owner of this tractor is Yashwant. Yashwant దగ్గర నుంచి ఆదిత్య థెఫ్ట్ చేసి ఆదిత్య ట్రాక్టర్ ని ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాడు? యశ్వంత్. ఆ విషయం తర్వాత యశ్వంత్కి తెలిసింది. ఓకేనా? ఓకే, యశ్వంత్కి తెలిసింది యాక్చువల్ ఓనర్. మరి వింటున్నావా? హూ ఇస్ ద సెల్లర్ హియర్? హూ ఇస్ ద బయర్? ఈ సెల్లర్ ఇస్ ద ఓనర్. హూ ఇస్ ద ఓనర్? యశ్వంత్ ఆ ట్రాక్టర్ జశ్వంత్ దగ్గర ఉందని తెలుసుకొని వారి దగ్గర నుంచి ఆ ట్రాక్టర్ క్లీన్ చేసుకున్నాడు, రిటర్న్ తీసుకున్నాడు. బికాస్ హూ ఇస్ యాక్చువల్ ఓనర్ యశ్వంత్. జశ్వంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ట్రాక్టర్ తీసేసుకున్నాడు. తీసేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా జశ్వంత్ ఏంటంటే ఆదిత్య దగ్గరకు పోయాడు. దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే ఆదిత్య, ఈ ట్రాక్టర్ నీది కాదా, వేరే వాడదా, దొంగతనం చేసావా, వచ్చి ఎట్లా చేయాలనిపించిందిరా? సరే చేసావు, నాకెందుకు సేల్ చేసావురా? మరి సరే పోనీ చేసావు, నాకు సేల్ చేసినా చెప్పాలి కదా, ఈ ట్రాక్టర్ నాది కాదు వేరే వాడదని చెప్పి, అక్కడ నుంచి దొంగతనం చేసి నీకు ఇస్తానని చెప్పాలి కదా అట్లీస్ట్. నువ్వు చెప్పావా? నో. దానికి ఆదిత్య ఏమంటున్నా అంటే సార్, ఆ ట్రాక్టర్ నేను అసలు మీరు అడిగారా సార్ ఆ ట్రాక్టర్ ఎవరిదని చెప్పి? ఆ ట్రాక్టర్ నాదా వేరే వాళ్ళని అడిగారా మీరు? అడగలేదు కదా. మీరు అడగలేదు కాబట్టి నేను సైలెంట్గా ఉన్నా అని ఎవరు చెప్పారు? ఆదిత్య అన్నాడు. నేను కామగా నేను చేసిన, నా దగ్గర ట్రాక్టర్ ఉందా, ట్రాక్టర్ సేల్ చేస్తాను. నువ్వు అడుగుంటే చెప్పేవాని ఏమని? ఈ ట్రాక్టర్ ఓనర్ నేను కాదు, ట్రాక్టర్ ఓనర్ వేరే వాడు, వాడి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి నేను సేల్ చేస్తాను చెప్పేవా? నువ్వు అడిగావా? నో. నువ్వు సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఏం చేసిన? సేల్ చేసిన. బట్ యు నో వాట్ లా సెడ్? లా ఏం చెప్పిందంటే whenever a seller is selling some good, buyer assumes that he is the owner of the good. If he is not the owner and he is still selling, then it is called as breach of condition. Buyer can cancel the contract, buyer can claim damages, or buyer can do both. అర్థమైందా? Here the breach is condition as to title. ఇక్కడ బ్రీచ్ అయింది ఏంటంటే ఓనర్షిప్, టైటిల్. నువ్వు అక్కడ ఓనర్షిప్ అనేది చెప్పాలి. ఓనర్షిప్ నీది కాకపోతే నువ్వు ఆ గూడ్ అసలు సేల్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? ఎవరైతే సెల్లర్ గూడ్ ని సేల్ చేస్తున్నాడో బై డిఫాల్ట్ లా ఏమని చూసుకుంటుంది అంటే యు ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద గూడ్. whenever seller is selling some good, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాది, నేను సేల్ చేస్తున్నా అంటే దీని ఓనర్ ఎవరు? నేనే అయి ఉండాలి. నేను ఈ గూడ్ ఓనర్ కాకుండా నేను సేల్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? సో వన్స్ రీడ్ ద కంటెంట్. Generally, in any contract of sale, there is an implied condition that seller is the owner of the good or seller will be the owner of good. 2 terms ఉన్నాయి ఇక్కడ. Seller is owner of good, seller will be owner of good. ఎందుకంటే two different points. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నేను అగ్రిమెంట్ టు సెల్ ఫామ్ చేసుకున్నా. అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే ఇప్పుడు నేను గూడ్ సేల్ చేయను, ఫ్యూచర్ లో సేల్ చేస్తా. బట్ నాకు గూడ్ ఓనర్షిప్ కావాలి. సేల్ అంటే గూడ్ ఓనర్షిప్ కావాలి కదా.
ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ఇప్పుడు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్యూచర్ లోనే సరిపోతుంది. అంటే నేను సేల్ చేస్తున్నప్పుడు గూడ్ ఓనర్షిప్ ఉన్నా చాలు. అంటే ఐదర్ సెల్లర్ ఈస్ ద ఓనర్ ఆర్ సెల్లర్ విల్ బి ద ఓనర్. అంటే సెల్లర్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఓనర్ అయి ఉండాలి, లేదా సెల్లర్ ఫ్యూచర్ లో ఓనర్ అయి ఉండాలి, బట్ సెల్లర్ ఓనర్ అయి ఉండాలి టు సెల్ ద గూడ్. ఒకవేళ సెల్లర్ ఓనర్ కాకుండా గూడ్ సేల్ చేస్తే వీ కాల్ ఇట్ as breach of condition. Which condition? Condition as to title, one implied condition. Okay na? So if seller is not the owner, then buyer must return the goods to the owner and claim price and damages from seller. Buyer ఎవరు ఇక్కడ? జశ్వంత్ గూడ్స్ ఏం చేయాలి? ఓనర్ కి ఇచ్చారు. ఓనర్ కి ఇచ్చేసి జశ్వంత్ క్యాన్ క్లెయిమ్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ ఆదిత్య అండ్ జశ్వంత్ కెన్ ఆల్సో క్లెయిమ్ డామేజెస్ ఫ్రమ్ ఆదిత్య. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంప్లిడ్ కండిషన్. సెకండ్ వన్, సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్. సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీనింగ్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ. ఓకేనా? డిస్క్రిప్షన్ అంటే సి బయర్ విల్ డిస్క్రైబ్ ద గూడ్ హీ వాంట్. నాకు ఈ గూడ్ కావాలని చెప్పి డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు, దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిసన్ హియర్, జగన్ ఈస్ ద షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, బట్ షిప్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు. శ్రీకర్ అనే పర్సన్ జగన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నాకు షిప్ కావాలి, వేర్ ఈ బాటమ్ ఆఫ్ షిప్ మొత్తం కూడా కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయండి. కాపర్ షీటింగ్ అంటాం దాన్ని మనం. నాకు షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి సార్, ఆ షిప్ బాటమ్ మొత్తం కూడా కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయండి. ఎందుకు కాపర్ కోటింగ్? నేను షిప్ ని ఓషన్ లో యూజ్ చేస్తాను కదా, ఆ ఓషన్ సాల్ట్ వాటర్ వల్ల ఆ ఐరన్ అనేది రస్ట్ అయిపోవచ్చు. సో కాపర్ కోటింగ్ చేయండి దానికి. అప్పుడు నా షిప్ డ్యూరేషన్, దాని లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మనం వేసుకుంటాం కదా ఫోన్ కి గార్డ్ కేస్ వేసుకుంటాం కదా, అట్లనే వాడు ఏమంటున్నాడు, షిప్ కి కింద ఆ హల్ బాటమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ హల్ మొత్తానికి కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయండి సార్ అని చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ బయర్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? హీఈస్ డిస్క్రైబింగ్ ద గుడ్ హీ వాంట్. yes or no? We call it as description. Now the point is, the condition is seller has to deliver the good to buyer which is according to the description given by the buyer. If seller is not able to deliver the good according to the description of the buyer, then buyer can cancel the good, buyer can reject the good and buyer can claim price. అర్థమైందా? సెల్లర్ ఏం చేశాడంటే ఒక హాఫ్ కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేశాడు, ఇంకో హాఫ్ అలా వదిలేశాడు. అప్పుడు బయర్ ఏంటి, చచ్చినట్టు యాక్సెప్ట్ చేయాలా? నో. బికాస్ బయర్ ఏమంటాడు, నేను చెప్పినట్టు గుడ్ లేదు, సో ఐఎమ్ రిజెక్టింగ్ ద గుడ్, పే ద డామేజెస్. ఐ మీన్ ప్రైస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, డామేజ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో లిసన్ హియర్, ఇఫ్ బయర్ describe the goods, then seller must sell in accordance with that description. If not as per the buyer's description, then buyer is not bound to pay the price for the goods. If he already paid, claim the price. If not paid, don't pay. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సేల్ బై శాంపుల్. దాన్ని మనం జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా మనం ఇది ఫేస్ చేస్తుంటాం. మనం ఏదైనా గూడ్ కొనే ముందు శాంపుల్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? శాంపుల్ టెస్ట్ చేసి ఆ శాంపుల్ మనం నచ్చితేనే మనం గూడ్స్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాం, బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాం, రైట్? స్వీట్ షాప్స్లో చేస్తాం కదా. మనం స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ స్వీట్ ఏం చేస్తాం, టేస్ట్ చేస్తాం. నీకు స్వీట్ క్వాలిటీ నచ్చితే బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకుంటావు, ఒక కేజీ ఆర్డర్ చేసుకుంటావు. అక్కడ ఒక ఏం చేస్తున్నావు, యు ఆర్ మేకింగ్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ బై శాంపుల్ టెస్టింగ్. దీన్ని ఏమంటాము, సేల్ బై శాంపుల్ అంట. ఈ సేల్ బై శాంపుల్ లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటారు. ఏంటంటే బల్క్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు శాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఇట్లా చేయొచ్చారా, నీకు శాంపుల్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మంచి స్వీట్ ఇచ్చి బల్క్ ఇస్తున్నప్పుడు లో క్వాలిటీ స్వీట్ ఇచ్చిన, అట్లా చేయొచ్చా? నో. బల్క్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు శాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అంటే నీకు శాంపుల్ ఏదైతే స్వీట్ ఇచ్చానో అదే స్వీట్ బల్క్ లో ఇవ్వాలి. అంతేనా? అర్థమైందమ్మా? ఎగ్జాంపుల్, కీర్తన ఒక స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళింది, తనకి ఏం కావాలి, కాజు బర్ఫీ కావాలి. కాజు బర్ఫీ ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసింది, శాంపుల్ నచ్చింది. సో షీ ఆర్డర్డ్ 10 kgs ఆఫ్ కాజు బర్ఫీ. 10 kgs ఆఫ్ కాజు బర్ఫీ ఆర్డర్ చేసుకుంది. మై పాయింట్ ఈస్, దాన్ని ఏదైతే కాజు బర్ఫీ టేస్ట్ చేసిందో ద సేమ్ శాంపుల్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ద బల్క్. ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే షీ కెన్ రిజెక్ట్ ఇట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సెకండ్ పాయింట్, సెల్లర్ మస్ట్ గివ్ అ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ కంపేరింగ్ బల్క్ విత్ ద శాంపుల్ టు ద బయర్. దాని మీనింగ్ ఏంది? ఈ బల్క్ కీర్తన తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆ బల్క్ నేను నాకు ఇచ్చిన శాంపుల్ తో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ సెల్లర్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెల్లర్ ఏమంటున్నా అంటే, సార్ మేడం మేము మొత్తం ఆ స్వీట్స్ అన్ని కూడా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసాము, ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేయకూడదు. యాక్చువల్ కీర్తన ఏమంటుందంటే, బల్క్ 10 kgs తీసుకుంటున్నప్పుడు సార్ ఒకసారి ఒక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేయండి, నేను ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటా, మీరు నాకు ఇచ్చిన శాంపుల్ బల్క్ లో ఉన్న స్వీట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నా లేదా నేను చెక్ చేసుకుంటా, ఒక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేయి అని చెప్పి కీర్తన అడిగింది. బట్ స్వీట్ షాప్ ఓనర్ ఏమంటున్నాడు, మేడం అట్లా కుదరదు మేడం, మొత్తం దాన్ని ఏం చేస్తాం, నీట్ గా ప్యాక్ చేస్తాం, సో ఐ వోంట్ గివ్ యూ ఆపర్చునిటీ టు కంపేర్ బల్క్ విత్ ద శాంపుల్ అని ఎవరు అంటున్నాడు? సెల్లర్. అట్లా చేయొచ్చా? నో. సెల్లర్ మస్ట్ గివ్ an opportunity of comparing bulk with the sample at the time of receiving the good.
అలా ఇవ్వకపోయినా కూడా కీర్తన కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు, క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంక థర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే బల్క్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ లేటెంట్ డిఫెక్ట్. లేటెంట్ అంటే హిడెన్ డిఫెక్ట్. బల్క్ లో ఎలాంటి హిడెన్ డిఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిసన్ హియర్. జశ్వంత్ ఈస్ ద బూట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. బూట్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు. ఓకేనా? వన్ డే ఇండియన్ ఆర్మీ అప్రోచ్ జశ్వంత్. ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు జశ్వంత్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మాకు ఒక 100 లెదర్ బూట్స్ కావాలని అడిగారు. 100 లెదర్ బూట్స్. వాళ్ళకి స్పెసిఫికల్గా 100 లెదర్ బూట్స్ కావాలంట. అండ్ వాళ్ళకి స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడో హిల్లీ ఏరియాస్లో ఉంటారు కదా, అక్కడ స్టోన్స్, రాక్స్, స్నో, వాటర్ ఇష్టం వచ్చిన ఏరియాలో ఉంటారు పాపం వాళ్ళు. ఎస్ ఆర్ నో? అలాంటి వెదర్ కండిషన్స్ కి సూటబుల్ అయ్యే బూట్, మాకు ఒక రఫ్ అండ్ టఫ్ బూట్ కావాలి, మాకు లెదర్ బూట్ కావాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశారు. సార్ మాకు ఒక 100 లెదర్ బూట్స్ కావాలి, కాకపోతే మాకు ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ ఇవ్వండి, ఆ శాంపుల్ మేము ట్రై చేసి మాకు నచ్చింది అనుకుంటే వి ఆర్డర్ బల్క్ అని చెప్పి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు చెప్పారు. సో జస్వంత్ ఏంటి, వాడు స్టోర్ లోపలికి వెళ్ళి ఒక ప్రీమియం లెదర్ బూట్ తీసుకొచ్చి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయండి అని చెప్పాడు. వాళ్ళు ట్రై చేశారు, తిరిగారు, అటు ఇటు తిరిగారు, నచ్చింది వాళ్ళకి, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. సో దే ఆర్డర్డ్ బల్క్ 100 లెదర్ బూట్స్. బట్ యు నో వాట్ ద పాయింట్? ఈ జశ్వంత్ ఆ శాంపుల్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ శాంపుల్ ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది. హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే దట్స్ నాట్ ప్యూర్ లెదర్, దట్స్ అ ఫేక్ లెదర్. దాంట్లో కెమికల్ యూజ్ చేశాడు. ఆ కెమికల్ యూజ్ చేయడం వల్ల అది ఇప్పటికీ ప్యూర్ లెదర్ కింద కనబడుతుంది, కానీ ఇమ్మీడియట్లీ విత్ ఇన్ 2 days దాని ఒరిజినాలిటీ బయటకు వస్తుంది. ఈజీగా చినిగిపోతుంది, ఈజీగా టైర్ అయిపోతుంది. అది ప్యూర్ లెదర్ కాదు. యాక్చువల్గా ప్యూర్ లెదర్ అయితే అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 years వస్తుంది అది. బట్ ఇది 2-3 days లో ఏంటి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. కానీ ఫస్ట్ మనము యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం కనబడదు, 2-3 days తర్వాత దాని ఒరిజినాలిటీ బయటకు వస్తుంది. అట్లాంటి ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ దాంట్లో ఉంది. అర్థమైందా? ఆ హిడెన్ డిఫెక్ట్ నేను ఇప్పుడు శాంపుల్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది బయటికి కనబడదు, కానీ 2-3 days లో బయటకు వస్తుంది అది. అంటే ద పాయింట్ ఈస్, ఆ హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉన్న బూట్ శాంపుల్ తీసుకొచ్చి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇచ్చి, వాళ్ళకి నచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేసిన, 100 లెదర్ బూట్స్ ఇచ్చేసిన, డబ్బులు తీసేసుకున్నా. ఆ 100 లెదర్ బూట్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు యూజ్ చేసినప్పుడు 3 days లో ఏమైపోయినాయి, అన్ని అయిపోయినాయి, డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. అదేంట్రా అని చెప్పి జశ్వంత్ అడిగినప్పుడు యు నో వాట్ జశ్వంత్ సెడ్, సార్ నాకు ఏమన్నారు, ఆ బల్క్ ఆ శాంపుల్ నచ్చి బూట్ ఆర్డర్ చేయమన్నారు. నేను ఏదైతే శాంపుల్ ఇచ్చా అదే బూట్ ఇచ్చా, అదే బల్క్ ఇచ్చా. నేనేమైనా తప్పు చేసినా? నేను తప్పు చేశానా? నేను ఏదైతే శాంపుల్ ఇచ్చినా అదే బల్క్ ఇచ్చా. నాన్న కరెక్టే నాన్న, నువ్వు ఏదైతే శాంపుల్ ఇచ్చావు అదే బల్క్ ఇచ్చావు, కానీ ఆ శాంపుల్లో కూడా ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది, అది బయటికి కనబడట్లేదు. సో అట్లా బల్క్ లో ఏదైనా హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంటే దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సెల్లరే రెస్పాన్సిబుల్. ఈవెన్ దో బల్క్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ విత్ ద శాంపుల్, బల్క్ ఈస్ సేమ్ విత్ శాంపుల్, ద పాయింట్ ఈస్ ద శాంపుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హిడెన్ డిఫెక్ట్. అలాంటి కేసులో సెల్లర్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. బయర్ కెన్ క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్. కావాలంటే ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, ఆ లెదర్ బూట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. లెదర్ బూట్స్ ఇచ్చేసి మనీ తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, సేల్ బై శాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్. అసలు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, సేల్ కండిషన్ యాజ్ టు టైటిల్. సెకండ్ వన్ సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్. సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్. థర్డ్ వన్ సేల్ బై శాంపుల్. ఓకేనా? సేల్ బై శాంపుల్ లో 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాల్సినవి ఏంటి, బల్క్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు శాంపుల్. తర్వాత seller must give a reasonable opportunity of comparing bulk with the sample. Fourth, bulk should be free from hidden defects. Okay na? Now fourth point, sale by sample as well as description. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ కాంట్రాక్ట్ లో శాంపుల్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భవ్యశ్రీ ఒక ఆయిల్ స్టోర్కి వెళ్ళింది. షీ వాంట్ 1 liter of sunflower oil. Can I call sunflower oil as a description? సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే కావాలన్నా ఓ డిస్క్రిప్షన్ అది. సో ఇక్కడ ఆయిల్ స్టోర్ అని ఏమన్నానంటే, మేడం మా దగ్గర 3 tins ఉన్నాయి, ABC, 3 కూడా సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే, 3 కూడా డిఫరెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. ఒకటేమో రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ఇంకోటి నార్మల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ఇంకోటి కోల్డ్ ప్రెస్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. తెలుసా కోల్డ్ ప్రెస్డ్? గానుగ నూనె అంటారు. తెలుసా గానుగ నూనె? కోల్డ్ ప్రెస్డ్ రా. ఓకే, 3 qualities ఆఫ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రా. ఓకేనా? 1 quality is A, సెకండ్ క్వాలిటీ is B, థర్డ్ క్వాలిటీ is C. 3 qualities ఉన్నాయి మేడం మా దగ్గర సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. మీకు ఏ క్వాలిటీ కావాలో మీరు ఒకసారి శాంపుల్ టెస్ట్ చేసి మీరు నాకు చెప్తే నేను 1 liter సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్యాక్ చేసి ఇస్తాను అని చెప్పాడు. ఎవరు? ఆయిల్ స్టోర్. అదే వింటున్నావా? వాట్ బయర్ వాంట్ 1 liter of sunflower oil. What seller said, madam we are having 3 qualities of
sunflower oil. You choose one, I'll pack the bulk. Clear? And if you observe, here there is description and sample. See, for example, Bhavyasri, నాకు ఏ క్వాలిటీ నచ్చింది సార్, ఏ క్వాలిటీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నచ్చింది సార్, నాకు ఏ క్వాలిటీ ప్యాక్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పింది. అంటే తను శాంపుల్ టెస్ట్ చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం తను డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇస్తుంది. ఎస్, సో ఇలా శాంపుల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ రెండు ఉంటే, శాంపుల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా వీ కెన్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ బికాస్ వీ ట్రీట్ ఇట్ యాస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. సి కేస్ 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిస్క్రిప్షన్ సాటిస్ఫై అయింది బట్ శాంపుల్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఎందుకంటే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్ ఇచ్చారు, కాకపోతే సి శాంపుల్ ఇచ్చారు. నేను అడిగింది ఏంటి, మనం ఇచ్చింది ఏంటి, దిస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్, ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్. నెక్స్ట్, ఆలివ్ ఆయిల్ ఇచ్చావు బట్ ఏ శాంపుల్ ఇచ్చావు, ఏ శాంపుల్ ఇచ్చావు బట్ అదేంటి ఆలివ్ ఆయిల్. యాక్చువల్గా నాకు శాంపుల్స్ చూసుకోమని చెప్పినావు కదా, 3 శాంపుల్స్, ఆ 3 కూడా ఏంటి ఆలివ్ ఆయిల్. బట్ నాకు యాక్చువల్గా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్కి ఆలివ్ ఆయిల్ పెద్ద డిఫరెన్స్ తెలియదు. ఎవరికి, బయ్యర్కి, భవ్యశ్రీకి డిఫరెన్స్ తెలియదు. కానీ ఏమంది, నాకు ఏ శాంపుల్ నచ్చింది సార్ ఇవ్వని అని చెప్పింది. యాక్చువల్గా ఏముంది, ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంది. ఆలివ్ ఆయిల్ ఇచ్చారు సార్ బయ్యర్, సారీ సెల్లర్ ఆలివ్ ఆయిల్ డెలివరీ చేస్తాడు. ఏ శాంపుల్, ఏ శాంపులే, బయ్యర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న శాంపులే. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, బయ్యర్ నాకు ఏ ఆయిల్ కావాలని చెప్పింది, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. బట్ నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు, మరి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే ఇవ్వాలి. ఈవెన్ దో బయ్యర్ నాకు ఏ శాంపుల్ నచ్చింది ఇవ్వమని చెప్పినా కూడా, ఆ ఏ శాంపుల్లో ఆలివ్ ఆయిల్ ఉన్నా కూడా బయ్యర్ ముందు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అని చెప్పింది కాబట్టి నువ్వు ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? సో హియర్ ఏం సాటిస్ఫై అయింది, శాంపుల్, బట్ ఏం సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, డిస్క్రిప్షన్. వి కాల్ ఇట్ as బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ కేస్ 3, ఆలివ్ ఆయిల్ ఇచ్చారు, సి శాంపుల్ ఇచ్చారు, రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాల, బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇచ్చారు విత్ ఏ శాంపుల్, రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి. హియర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ బ్రీచ్. అర్థమైందా? అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ లో శాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ రెండు ఉంటే, శాంపుల్ డిస్క్రిప్షన్ రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా వి కాల్ ఇట్ as బ్రీచ్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంది, క్వాలిటీ. నానా కాన్సెప్ట్స్ ఏమి, కండిషన్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు 4 ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ డిస్కస్ చేసాము. దోస్ ఆర్ 1, condition as to title, 2, sale by description, 3, sale by sample, 4, sale by sample as well as description. Now remaining ఇంకో 3 points ఉన్నాయి. ఈ 3 points కూడా with respect to quality. కాబట్టి నేను ఈ 3 points ని క్వాలిటీ అనే హెడ్డింగ్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా? క్వాలిటీలో 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్, క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పర్పస్, క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ పర్పస్. ఐ విల్ గివ్ an example. Clear? Listen here, all of you listen here. నేను సెల్లర్, అరే జాగ్రత్తగా వినండి, ఈమె చాలా ఎగ్జాంపుల్, చాలా కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను సెల్లర్, నువ్వు బయ్యర్, నీకు 100 బెంచెస్ కావాలి. ఓకేనా? ఫర్ అ కాలేజ్, నువ్వు కాలేజ్ రన్ చేస్తున్నావు, నీకు 100 బెంచెస్ కావాలి విత్ ఎ డెస్క్. నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగావు, నేను ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తా, సో నువ్వు 100 బెంచెస్ కావాలని చెప్పి అడిగావు. సరే సార్ నేను డెలివరీ చేస్తాను అని చెప్పాను. తర్వాత 100 బెంచెస్ డెలివరీ చేశాను. నువ్వు 100 బెంచెస్ నీ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టుకున్నావు. యాక్చువల్గా 100 బెంచెస్ కెపాసిటీ 4 అని అనుకున్నాం, ముందే డిసైడ్ అనుకున్నాం. 4 మెంబర్స్ కూర్చున్నా కూడా అది స్టేబుల్గా ఉండాలి. బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్, నువ్వు క్లాస్ రూమ్లో పెట్టిన తర్వాత ఒక్క స్టూడెంట్ దాని మీద కూర్చోగానే విరిగిపోయింది అది. అలా ఒకటి కాదు, అన్నీ కూడా జస్ట్ ఒక్క స్టూడెంట్ అలా కూర్చున్నాడు అంతే, విరిగిపోయింది, అన్నీ విరిగిపోయినాయి అలాగా. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే, ద బెంచ్ సెలర్ డెలివర్డ్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. జనరల్ పర్పస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, నార్మల్గా బెంచ్ని జనరల్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారు అందరూ, కూర్చోడానికి. ఎస్ ఆర్ నో, కూర్చోడానికి బెంచ్ని జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు అందరూ. బట్ నేను డెలివరీ చేసిన బెంచ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ ఆల్సో. అంటే జనరల్గా అందరు యూజ్ చేసుకునే విధంగా కూడా నేను ఇచ్చినా కూడా లేదు. దాన్ని నాట్ ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ అంటాం, దాన్నే మర్చెంటబిలిటీ అంటాం. Here the implied condition is the good should be fit for the purpose for which it is generally used. If it is not fit for the purpose for which it is generally used, we call it as breach of implied condition. Buyer can cancel the contract, claim them. అంతే కదా, నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఒరే నేను 4 కూర్చొనేలాగా ఉండాలని చెప్పాను కదరా, ఒకరు కూర్చుంటే విరిగిపోయిందిరా, ఒక పని చేద్దాం, ఇవన్నీ నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో. ఓకేనా? టేక్ ఆల్ దీస్ బెంచెస్, ఈ బెంచెస్ అన్ని నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో, నా డబ్బులు పే చేసేయి. అర్థమైందా? బికాస్ దీస్ బెంచెస్ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. అర్థమైందా? నా లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ లిసన్. సేమ్ స్టోరీ, బెంచెస్ అడిగావు, బెంచెస్ ఇచ్చాను. బట్ నీ క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే ఆ బెంచెస్ మీద నించొని ఎగారు, ఇట్లా డాన్స్ ఆడుతున్నారు. అలా 3-4 టైమ్స్ అలా ట్రాంపోలిన్ ఉంటుందా,
ట్రాంపుల మీద లెక్కి ఇలా ఎగరడం వల్ల, అది ఎగరడం ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లనే బెంచ్ మీద ఎగిరావు, దానివల్ల బెంచ్ ఏమైపోయింది, ఇరిగిపోయింది. అలా 3-4 బెంచ్ మీద నించొని ఇట్లా ఎగిరారు, జంప్ చేశారు, ఆ బెంచ్ ఏమైపోయింది, ఇరిగిపోయింది. నువ్వేం చేస్తున్నావు, పేరు సెల్లర్ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ మీరు ఇచ్చిన బెంచ్ క్వాలిటీ లేదు సార్, బెంచ్ తీసుకెళ్ళిపోయి అంటున్నావు. నేనేమంటున్నా, అసలు ఆ బెంచ్ ఎట్లా యూజ్ చేశారు సార్, నాకు చెప్పను ఒకసారి ఎట్లా యూజ్ చేశారు. ఏం లేదు సార్, 2-3 స్టూడెంట్స్ నించొని డాన్స్ ఆడారు, విరిగిపోయింది. నేనేమంటే ఇప్పుడు చెప్పు, అరే నేను బెంచ్ ఇచ్చింది దేనికి, కూర్చోడానికి రా. అది జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు. ఎవడన్నా బెంచ్ ని నించొని డాన్స్ ఆడడానికి యూజ్ చేస్తారా? నో, బెంచ్ జనరల్ గా కూర్చోడానికి యూజ్ చేస్తారు. నువ్వు ఎక్కి నించొని డాన్స్ వేస్తే ఏదైనా విరిగిపోతుందా, ఎప్పుడైనా విరిగిపోతుందా. సో నువ్వు వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేద్దాము, డామేజ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటా, కుదరదు. ఎందుకు, దిస్ ఇస్ ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్, బట్ యూ హావ్ నాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. అర్థమైందా? ఒకవేళ నీ పర్పస్ దాని మీద ఎక్కి డాన్స్ చేయడమే అనుకుంటే, నువ్వు నాకు చెప్పుంటే దానికి తగ్గ క్వాలిటీకి ఇచ్చేవాడిని, అంటే దానికి తగ్గ వుడ్ నే ప్రిపేర్ చేసేవాడిని. ఇది అంత వుడ్ స్ట్రాంగ్ వుడ్ కాదు. బికాస్ నువ్వేమన్నావు, నాకు బెంచ్ కావాలని చెప్పు. జనరల్గా బెంచ్ ఎవరైనా దేనికి యూజ్ చేస్తాడు, కూర్చోడానికి. నేను దానికి తగ్గట్టు వుడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చా. నువ్వు నాకు ముందే చెప్పినావు అనుకో, సార్ నేను మా స్టూడెంట్స్ కాస్త ఇలా, సార్ తెలంగాణలో అయితే చీట్క పనులు అంటున్నాను మ్యామ్, ఓకేనా, దానికి ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ గుర్తురావట్లేదు. మా స్టూడెంట్స్ కాస్త డిసిప్లిన్ ప్రాపర్ గా ఉండదు సార్, ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు, దాని మీద కూర్చొని డాన్స్ ఆడతారు. సో ఒక నైస్ స్ట్రాంగ్ వుడ్ తో బెంచ్ ప్రిపేర్ చేయండి సార్, మాకు ఒక 100 బెంచెస్ కావాలని చెప్పి క్లియర్ చెప్పావు. ఇప్పుడు నేను బెంచ్ ఇచ్చా, బెంచెస్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని మీద స్టూడెంట్స్ ఎక్కి ఎగిరినా కూడా ఆ బెంచ్ విరిగిపోతే అప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు, నా రోజు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎందుకు, నీకు కావాల్సిన స్పెషల్ పర్టికులర్ పర్పస్ నువ్వు ముందే నాకేం చేసినావు, ఇంటిమేట్ చేసినావు. అప్పుడు సెల్లర్ ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ పర్పస్ కి సూట్ అయ్యే విధంగా గూడు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ నువ్వు పర్టికులర్ పర్పస్ ఏమి చెప్పకుండా నాకు బెంచ్ కావాలంటే జనరల్ పర్పస్ కి ఇస్తా, నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ బెంచ్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బెంచ్ ఇస్తా. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? అర్థం కాలే నీకు, అర్థమైందా లేదా? సో 2 points, 1 ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్, 2 ఫిట్ ఫర్. బట్ ఈ పర్టికులర్ పర్పస్ కి ఫిట్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ ఇంటిమేట్ యువర్ పర్టికులర్ పర్పస్. నీ పర్టికులర్ పర్పస్ ఇంటిమేట్ చేస్తాను కదా, ఏంటో తెలుస్తుంది. దాని తగ్గట్టు ఏం చేస్తా, వుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తా, బెంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తా. అర్థమైందా? సో లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఒకవేళ పర్టికులర్ పర్పస్ ఏమైనా ఉంటే, పర్టికులర్ పర్పస్ అంటే ఏంటి, హియర్ ద ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ ఈస్ గూడ్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ బయ్యర్ వాంట్స్. బయ్యర్కి ఎలాంటి గూడ్ అయితే కావాలో దానికి తగ్గట్టు గూడ్ ఉండాలి. మరి బయ్యర్కి ఎలాంటి గూడ్ కావాలో నాకెట్లా తెలుస్తుంది, అందుకే మెన్షన్ చేయాలి అండ్ ఇంటిమేట్ చేయాలి. సో 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, చూడు. బయ్యర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇంటిమేటెడ్ టు సెల్లర్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ పర్పస్. సెకండ్, బయ్యర్ మస్ట్ రిలై ఆన్ సెల్లర్ స్కిల్ అండ్ జడ్జిమెంట్. థర్డ్, సెల్లర్ మస్ట్ బి డీలర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకేనా? దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, లిసన్, నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను ఇక్కడ అందరూ. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. నువ్వు బయ్యర్ రా, ఓకేనా, నువ్వు బయ్యర్, నీకు వాటర్ బాటిల్ కావాలి. నువ్వు క్లియర్గా నా స్టోర్కి వచ్చి చెప్పినావు, సార్ ఐ వాంట్ అ వాటర్ బాటిల్ విచ్ షుడ్ హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఇట్. దీంట్లో హాట్ వాటర్ వేస్తే అది అట్లా హాట్ అలా ఉండాలి ఒక 3-4 hours వరకు. దీంట్లో కోల్డ్ వాటర్ వేస్తే ఆ కోల్డ్నెస్ అలా ఉండాలి 3-4 hours వరకు అని క్లియర్గా దిస్ వాటర్ బాటిల్ షుడ్ హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఇట్. అలాంటి వాటర్ బాటిల్ నాకు ఇవ్వని చెప్పావు. సింప్లీ స్పీకింగ్ ఫ్లాస్క్. ఎస్ ఆర్ నో? సింప్లీ స్పీకింగ్ ఫ్లాస్క్. సో నాకు ఫ్లాస్క్ కావాల్సిందని చెప్పి అడిగాం. ఓకేనా? నేనేం చేస్తానంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చా, వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చేసాను, ఇది తీసుకొని సరే వాటర్ బాటిల్ బాగుంటుందని చెప్పాను. బట్ యు నో వాట్, ఆ వాటర్ బాటిల్లో హాట్ వాటర్ పోయంగానే విత్ ఇన్ ఒక 10-15 minutes లో హాట్నెస్ పోయింది, ఆ టెంపరేచర్ పోయింది. అంటే దిస్ వాటర్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ యువర్ పర్పస్. కెన్ యూ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్? కెన్ యూ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్? ఎస్. ఎట్లా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఫస్ట్ కండిషన్, వెదర్ యూ హావ్ ఇంటిమేటెడ్ టు మీ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్. ఎస్. అండ్ సెల్లర్ నీ పర్పస్ కి సూట్ అయ్యే ఒక బాటిల్ ఇచ్చాడు, బట్ ఆ బాటిల్ పర్పస్ కి సూట్ అవ్వదు. కానీ నువ్వు ఆ సెల్లర్ జడ్జిమెంట్ మీద రిలై అయ్యో, సెల్లర్ నమ్మే వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నావు. అండ్ సెల్లర్ కూడా హీస్ అ డీలర్ ఇన్ వాటర్ బాటిల్స్. వాటర్ బాటిల్స్ డీల్ చేస్తాడు అదంతా. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ లో ఏది సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. బయర్ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నా స్టోర్కి వచ్చి, అరే విను, నువ్వే ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ టు మీ. నువ్వు నా స్టోర్కి వచ్చి వాటర్ బాటిల్ కావాలన్నావు, ఫుల్ స్టాప్, జస్ట్ వాటర్ బాటిల్ కావాలన్నా అంతే. నేను వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చా, తీసుకుపోయావు, దాంట్లో వాటర్ పోసావు, 10 minutes కూల్ అయిపోయింది.
నా దగ్గరకు వచ్చి అరే ఏం వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చినవరా, 10 minutes వాటర్ కూల్ అయిపోయినాయి, ఈ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని నాకు డబ్బులు ఇచ్చేసి అని చెప్పి అడిగావు. నేను అన్నాను అసలు నీ పర్పస్ ఏంది? నువ్వు అన్నావు నాకు దాంట్లో టెంపరేచర్ అంటే దాంట్లో వాటర్ పోస్తే దాని టెంపరేచర్ హోల్డ్ చేయాలి అన్నావు. మరి నీ పర్పస్ అయితే నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇంటిమేట్ చేయాలి. చెప్పావా? నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమన్నావు? వాటర్ బాటిల్, జనరల్ వాటర్ బాటిల్ అందరూ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? టు ఫిల్ వాటర్ ఇన్ ఇట్, టు స్టోర్ వాటర్ ఇన్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను దాని తగ్గట్టు వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చిన. లేదు నా పర్పస్ దానిలో టెంపరేచర్ హోల్డ్ చేయాలంటే నువ్వు చెప్పు ఉండాలి. అప్పుడు దానికి తగ్గ వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చేవాడు. నువ్వు చెప్పావా? చెప్పలేదు. నౌ యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. టేక్ దట్ బాటిల్ అండ్ గో అవే. మూసుకున్న వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని పో. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు? ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు? ఫస్ట్ కండిషన్. వాట్స్ ద ఫస్ట్ కండిషన్? ఇంటిమేషన్. నువ్వు ఇంటిమేట్ చేయలేదు. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ చూడు ఒకసారి ఇక్కడ. ఒకసారి విని ఇక్కడ. నువ్వు నా స్టోర్కి వచ్చావు. స్టోర్కి వచ్చి సార్ నాకు వాటర్ బాటిల్ కావాలి విచ్ షుడ్ హోల్డ్ టెంపరేచర్. క్లియర్ చెప్పు. చెప్పావా లేదా ఇప్పుడు? ఓకే. నేను నీ ముందు 4 వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టా. 1 2 3 4 వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టా. సార్ ఈ 3 కూడా మీరు చెప్పిన పర్పస్కి సూట్ అవుతుంది సార్, ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి అని చెప్పా. నువ్వు అన్నావు ఈ 3 పక్కన పడేసి ఆ కార్నర్లో ఉన్న వాటర్ బాటిల్ సార్ అది అని చెప్పావు. నేను అన్నాను సార్ ఈ 3 తీసుకోండి సార్, ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సార్ మీ పర్పస్కి అని చెప్పా. లేదు నాకు ఆ బాటిలే కావాలన్నావు. నేనేం చేసిన? సరే ఇది వినట్లేదని చెప్పి ఆ కార్నర్లో వాటర్ బాటిల్ తీసి నీకు ఇచ్చా. నువ్వు తీసుకొని పోయావు. దాంట్లో వాటర్ పోసి హాట్ వాటర్ ఇమీడియట్గా 10 minutesకి కూల్ అయిపోయింది. ఆ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొచ్చి అరే ఏం వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చినవరా, 10 minutesకి వాటర్ కూల్ అయిపోయింది అన్నావు. నేనేమంటా? అరే నీకు సెన్స్ ఉందారా? నేను ఏం చెప్పినా కొన్నప్పుడే అరే నువ్వు చెప్పిన పర్పస్కి 3 వాటర్ బాటిలే సెట్ అవుతాయిరా, సెట్ అవ్వరా అంటే నువ్వేమన్నావు? లేదా నాకు ఆ వాటర్ బాటిలే కావాలన్నావు. అంటే యూ హ్యావ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ సెల్లర్ స్కిల్ అండ్ జడ్జిమెంట్. నా స్కిల్ నమ్మలేదు, నా నాలెడ్జ్ నమ్మలేదు. నువ్వు నా జడ్జిమెంట్ పక్కన పడేసి నాకు ఆ వాటర్ బాటిల్ కావాలన్నా అంటే యూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ జడ్జిమెంట్. యూ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ మై జడ్జిమెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ జడ్జిమెంట్ దెన్ గో అవే. ఇట్స్ యువర్ రిస్క్. నేను డబ్బులు ఇవ్వను. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్. లెసన్. నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ నాకు వాటర్ బాటిల్ కావాలి విచ్ షుడ్ హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ఇట్. నేను అన్నాను సార్ నీ పర్పస్ పర్ఫెక్ట్ సూట్ అయితే బాటిల్ సార్ ఇదా అని చెప్పాను. నీ పర్పస్కి పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది బాటిల్, తీసుకో అని చెప్పాను. నువ్వు తీసుకున్నావు. బట్ అచ్చా ఇక్కడ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఒకటి ఇంటిమేషన్ అయింది, 2 నేను చెప్పిన బాటిల్ తీసుకున్నావు. కానీ ద పాయింట్ ఈస్ నేను అసలు ఈ బిజినెస్ చేయను, నేను ఈ దందా చేయను, అసలు డీలరే కాదు, ఈ గోడ్స్ డీలరే కాదు. నా ఏంటంటే నా దగ్గర ఒక పర్సనల్ బాటిల్ ఉంది, నేను యూజ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి నీకు ఎట్లాగో ఒక టెంపరేచర్ ఒక ఫ్లాస్క్ కావాలంటున్నావు కదా, ఇది తీసుకొని పిక్సా. బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్? దాంట్లో హాట్ వాటర్ పోగా వితిన్ 10 minutes అది అయిపోయింది, కూల్ అయిపోయింది. నా దగ్గర తీసుకొచ్చి నేను చెప్పిన పర్పస్ సెట్ అవ్వట్లేదు, ఈ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని చెప్పావు. బట్ నేను ఏం చేసి తెలుసా? ఈ కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయనివ్వకుండా ఆపొచ్చు. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద డీలర్ ఆఫ్ ద గుడ్స్. ఈ పాయింట్ లాజిక్ ఏంటంటే కోర్ట్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే నువ్వు ఎవరి దగ్గర పోయి వాటర్ బాటిల్ కొనాలంటే ఎవరికైతే ఈ వాటర్ బాటిల్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో, అంటే ఎవడైతే ఈ వాటర్ బాటిల్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ చేస్తాడో వాడి దగ్గర పోయి నువ్వు కొనాలి, వాడికి పోయిన పర్పస్ చెప్పాలి, వాడి జడ్జ్మెంట్ డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నాకు బిజినెస్ చేస్తానా, నేను బిజినెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి నాకు అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి నేను చెప్పిన నమ్మకూడదు. నువ్వు నాకు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు? బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్. వై ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్? బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. అర్థమైందా? సరే, ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారు. నేను సెల్లర్, నువ్వు బయ్యర్, నీకు వాటర్ బాటిల్ కావాలి. ఆ వాటర్ బాటిల్లో నీకు స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంది, ఏంటంటే దాంట్లో వాటర్ పోస్తే ఆ టెంపరేచర్ హోల్డ్ చేయాలి. అది క్లియర్గా నాకు వచ్చి చెప్పినాం, సార్ నాకు ఒక వాటర్ బాటిల్ కావాలి సార్, దాంట్లో వాటర్ పోస్తే టెంపరేచర్ హోల్డ్ చేయాలి అని చెప్పాం. నేను అన్నాను సార్ మీ పర్పస్ సూట్ అయ్యే వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వండి సార్, ఈ 3 వాటర్ బాటిల్స్, దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని చెప్పా. నువ్వు అన్నావు నాకు ఈ వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వండి సార్, డిజైన్ బాగుందని చెప్పాం. సరే తీసుకొని ఇచ్చా. అండ్ ఐఎమ్ ద డీలర్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది? ఇంటిమేటెడ్. సెకండ్ కండిషన్ seller dependent, buyer dependent on my judgment. Third condition, I am the dealer, but still this water is not holding the temperature. Now you can cancel the contract. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎందుకు? 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి. అర్థమైందా? ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకే నేను కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా. దీని మీద చాలా కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు ఈ 2 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? జనరల్ పర్పస్, పర్టికులర్ పర్పస్. జనరల్ పర్పస్ అంటే
జనరల్ గా గూడ్ని ఎట్లా అయితే అందరు యూజ్ చేస్తారు దాని తగ్గట్టు ఉండాలి. పర్టికులర్ పర్పస్ అంటే నీకు ఎట్లా అయితే కావాలో అట్లా ఉండాలి. నీకు ఎట్లాగైతే కావాలో అట్లా ఉండాలంటే నీకు ఎట్లా కావాలో చెప్పాలి. అర్థమైందా? అదే లాజిక్. ఎస్. నెక్స్ట్ 7th వన్ ఏంట్రా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ పర్పస్. అరే కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఈటబుల్స్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ కన్జంప్షన్ పర్పస్. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అవి త్వరగా ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. లైక్ మిల్క్, బ్రెడ్ త్వరగా ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి కదా. కర్డ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన ఫుడ్ నీకు సేల్ చేయొచ్చా? నువ్వు కిరాణా స్టోర్ పోయావు, సరే నాకు మిల్క్ ప్యాకెట్ కావాలన్నావు. ఆ కిరాణా స్టోర్ ఏం చేశాడంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన మిల్క్ ఇచ్చాడు. నువ్వు అది టీ ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగేసినావు, నీ హెల్త్ డ్యామేజ్ అయింది. దీనికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సెల్లరే. ఎందుకు? సెల్లర్ గేవ్ అ గుడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ కన్సంప్షన్ పర్పస్. దీన్నే హోల్సమ్నెస్ అంటాం. హోల్సమ్నెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫిట్టింగ్ ఫర్ కన్సంప్షన్ పర్పస్. ఓకేనా? అది వదిలేయండి. ఓకే, అది పెద్ద స్టోరీ, అది ఎప్పుడు చెప్పలే నేను అది. ఓకే, అది ఏంటో అర్థమైందా? పిక్చర్ అర్థమైంది ఏంటో? పిక్చర్ ఏంటంటే ఇది మిర్చి బజ్జీ, ఇది చట్నీ, ఇవి ఆనియన్స్, ఇది ప్లేట్ మిర్చి అనమాట. ఓకే, దీనికి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది లేండి, ఇప్పుడు వద్దులేండి. అరే ఓకే, సో దీస్ త్రీ ఆర్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిటీ. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన 3 క్వాలిటీ. ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్, సెకండ్ క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పర్పస్, థర్డ్ క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ పర్పస్. 3 కూడా క్వాలిటీ. ఓకేనా? సో టోటల్ హౌ మెనీ ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్? 7. Just tell me the headings once. Condition as to title, sale by description, sale by sample as well as description. Quality లో ఎన్ని పాయింట్స్? 3 points. General purpose, particular purpose, consumption purpose. Super. David sir, door close చేసేయండి. చలో, in the last class we started conditions and warranties. Condition అంటే a stipulation which is essential to the contract. Warranty ante a stipulation which is collateral to the contract. Tell me whether a stipulation is essential or not depends on facts and circumstances of the case and most importantly intention of the buyer. Next, ఆ తర్వాత cases where condition related as a breach of condition related as breach of warranty discuss చేసినాం. ఆ తర్వాత ఇంకో 2 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం విచ్ ఇస్ ఇంప్లైడ్ ఎక్స్ప్రెస్ కండిషన్, ఎక్స్ప్రెస్ వారంటీస్, ఇంప్లైడ్ కండిషన్, ఇంప్లైడ్ వారంటీస్. ఎక్స్ప్రెస్ అంటే కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నాయి, ఇంప్లైడ్ అంటే కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకోలేదు బట్ లా అస్యూమ్స్ దట్ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేసాం. కండిషన్ యాజ్ టు టైటిల్, సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్, సేల్ బై శాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్, సేల్ బై శాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్. క్వాలిటీలో 3 parts. 1, quality in terms of general purpose, quality in terms of particular purpose, quality in terms of consumption purpose. Nana quality in terms of particular purpose lo 3 conditions in the cheppu. 1, intimation, exactly. 2, buyer must rely on seller's skill and judgment. 3rd, seller must be dealer. Okay, chalo next వన్ ఏంద్రా? ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ అయిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు ఇంప్లైడ్ వారంటీస్. నాన్న ఇవి కూడా అంతే సేమ్, ఇవి కాంట్రాక్ట్ లో ఉండవు కానీ లా అస్యూమ్స్ దట్ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇఫ్ యూ బ్రీచ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఇంప్లైడ్ వారంటీ ద కాంట్రాక్ట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as స్టిల్ వ్యాలిడ్ బట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. నాన్న ఇది ఇంప్లైడ్ వారంటీ. ఇది ఇంప్లైడ్ వారంటీ అంటే జస్ట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. యూర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ 1 option. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ ఇంప్లైడ్ వారంటీస్? 1, వారంటీ as to undisturbed possession. Undisturbed possession అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Let's discuss one example. Alekya, she's a seller. She's selling her scooty to Tanvi at rupees 1 lakh. So the point is, తన స్కూటీని 1 lakh కి సేల్ చేస్తుంది కానీ ఆ స్కూటీకి ఆల్రెడీ చలాన్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్ రూపీస్ 60,000 రూపీస్ చలాన్స్ ఉన్నాయి. నో పార్కింగ్ లో పార్క్ చేయడము, హెల్మెట్ లేకపోవడము, ఇలా చాలా అఫెన్స్ చేసింది తను. సో ఇప్పుడు ఆ వెహికల్ మీద ఎంత చలాన్ ఉంది? 60,000 రూపీస్ ఉంది. అది క్లియర్ చేయకుండా అలేఖ్య ఆ స్కూటీ ఎంతకు సేల్ చేసింది? 1 lakh రూపీకి సేల్ చేసింది తన్వికి. తన్వి ఆ స్కూటీని యూజ్ చేస్తుంది. వన్ డే ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాడు తను ఆపి తన మీద ఎంత చలాన్స్ ఉందో చూసాడు, స్కూటీ మీద ఎంత చలాన్స్ ఉందో చూసాడు. చూస్తే ఎంత ఉంది? 60,000 రూపీస్ ఉంది. ఇమీడియట్ గా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాడు ఆ స్కూటీని సీజ్ చేసేసి ఆ అమౌంట్ క్లియర్ చేస్తేనే స్కూటీని రిలీజ్ చేస్తా అని చెప్పాడు.
నో మై పాయింట్ హియర్ ఇస్ తను స్కూటీ కొన్న విత్ ఇన్ 1 day లోనే తనకు తెలిసింది ఏంటంటే దిస్ స్కూటీ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ క్లియర్ పొసెషన్, దిస్ స్కూటీ ఈస్ విత్ అ డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్. బట్ వాట్ వి రిక్వైర్ అన్డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్, బట్ దిస్ స్కూటీ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్. So if the good is having any disturbed possession, if the good has been given with a disturbed possession, then if anything happened to buyer, seller has to compensate him. ఇక్కడ బయర్ ఏం చేస్తుందంటే తన్వి ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్కూటీ కావడానికి ఆ 60,000 రూపీస్ పోలీస్ వాళ్ళకి పే చేసి స్కూటీ తీసుకుంది. బట్ యాక్చువల్ గా 60,000 రూపీస్ ఎవరు పే చేయాలి? అలేఖ్య పే చేయాలి. నౌ వాట్ తన్వి క్యాన్ డూ? షీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ 60,000 రూపీస్ ఫ్రమ్ అలేఖ్య, బట్ షీ కెనాట్ క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్ because this is just implied warranty. You cannot cancel, you can claim damages only because here the good is with disturbed possession. What we require? Undisturbed possession. Clear? Next, warranty as to non-existing of encumbrance. Encumbrance ante meaning ఏంది? Encumbrance ante meaning security, తాకట్టు. తాకట్టు మార్ట్గేజ్ కాదమ్మా, నేను చెప్తా. సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎన్కంబరెన్స్ అంటే ఏంది? సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అంటే తాకట్టు. గిరివీ రత్న తాకట్టు పెడుతున్నావురా, దాన్ని మార్ట్గేజ్, దాన్ని ఎన్కంబరెన్స్ అంటాం. ఈ ఎన్కంబరెన్స్ లో ఈ సెక్యూరిటీలో 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి: ప్లెడ్జ్, హైపోథికేషన్, మార్ట్గేజ్. మార్ట్గేజ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఎన్కంబరెన్స్, మార్ట్గేజ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఈ 3 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఏంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెడ్జ్. ప్లెడ్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నా గోల్డ్ చైన్ ఉంది, నా గోల్డ్ చైన్ నేను బ్యాంక్ ఇచ్చేసి బ్యాంక్ నుంచి 1 lakh రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ ఏంది? గోల్డ్ చైన్. ఆ గోల్డ్ చైన్ ఎవరికి ఇచ్చేసాను? బ్యాంక్ వాడికి. నేను ఆ లోన్ రీపే చేసిన తర్వాత గోల్డ్ చైన్ తీసుకుంటా. దిస్ ఈస్ ప్లెడ్జ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్, the goods will be handed over to the lender. నేను గూడ్స్ ఏం చేస్తాను? లెండర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. నేను అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత గూడ్స్ ఏంటి? నేను రిటర్న్ తీసుకుంటా. సో నేను అమౌంట్ లోన్ పే చేసేంత వరకు గూడ్స్ ని లెండర్ కి ఇచ్చేస్తే వి కాల్ ఇట్ as pledge. సెకండ్ వన్ హైపోథికేషన్. హైపోథికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇప్పుడు నేను క్యాబ్ డ్రైవర్, నా క్యాబ్ డ్రైవింగ్ కోసం నాకు కార్ కావాలి. నేను లోన్ తీసుకొని కార్ తీసుకున్నా. ఆ లోన్ కి సెక్యూరిటీ కింద నా కార్నే పెట్టినా, కానీ ఆ కార్ నేను యూజ్ చేసుకుంటా. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇందాక ఏ గూడ్ అయితే సెక్యూరిటీగా ఇచ్చానో ఆ గూడ్ పొజిషన్ లెండర్ కి ఇచ్చేసిన, లోన్ పే చేసి తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఏ గూడ్ అయితే పొజిషన్ గా ఏ గూడ్ అయితే సెక్యూరిటీగా ఇచ్చానో ఆ గూడ్ పొజిషన్ నా దగ్గర ఉంటుంది. లోన్ పే చేయకపోతే నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో, బట్ ఆ గూడ్ ని మాత్రం టిల్ దెన్ ఐ యూజ్ ఇట్. This is hypothecation. So what's the difference between pledge and hypothecation? In pledge, possession will be with lender. In hypothecation, possession will be with borrower, even though we put that as a security. Yes? ఈ రెండింటికి సంబంధం లేకుండా there is one more type of security which is mortgage. Mortgage అంటే actual meaning ఏంటంటే it's also a type of security, but the good of security is an immovable good. If you give an immovable good as a security like land, building, ఇస్తారా? ల్యాండ్ ని తాకట్టు పెడతారు కదా. ల్యాండ్ తాకట్టు పెట్టడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ యువర్ ల్యాండ్ as security, you'll give the land documents to the lender, but you cannot move the land. Yes or no? But so the point is, if the good you are putting as security is a movable good, then it may be either pledge or hypothecation depending on the possession. But if the good you are putting as security is an immovable good, then we call it as a mortgage. So mortgage is exclusively for immovable goods. Pledge and hypothecation is for movable goods. But what's the difference between them? Possession. Clear? Yes. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటారా, నేను ఏదైతే గూడ్ నీకు సేల్ చేస్తున్నానో ఆ గూడ్ ఆల్రెడీ వేరే వారికి తాకట్టు పెట్టి నీకు సేల్ చేయొచ్చా? నో. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్. వారంటీ హాస్ టు non-existence of encumbrance. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇఫ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఎనీ గుడ్ టు ద బయర్, ఆన్ దట్ గుడ్ there should not be any encumbrances. Encumbrance అంటే సెక్యూరిటీ. నేను ఏదైతే గూడ్ నీకు సేల్ చేస్తున్నానో ఆ గూడ్ మీద ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలేఖ్య ఇందాక సేమ్ స్కూటీ సేల్ చేస్తుంది కదా, ఆ స్కూటీని ఎక్స్ కి సేల్ చేస్తుంది, బట్ ఆ స్కూటీని ఎక్స్ కి ప్లెడ్జ్ చేసింది. ఓకే, నా స్కూటీని ఎక్స్ కి ప్లెడ్జ్ చేసింది. వాట్ యు మీన్ బై ప్లెడ్జ్? We are giving a movable good as security and we'll transfer the possession of the good to the lender. Yes or no? So Alekya oka scooty ni X ki pledge chesi loan తీసుకుంది. ఎంత లోన్ తీసుకుంది? 2 lakh రూపాయలు. సో ప్లెడ్జ్ అంటాం కాబట్టి స్కూటీ ఎవరికి ఇచ్చాలి? కానీ అలేఖ్య ఏం చెప్పిందంటే, సార్ నేను ఈ స్కూటీ రేపు మీకు డెలివరీ చేస్తా, ఇప్పుడైతే మీరు లోన్ ఇచ్చేయండి, నెక్స్ట్ డే నేను మీకు ఏం చేస్తా? స్కూటీని డెలివరీ చేస్తా, ఈ ఒక్క రోజు నా దగ్గర పెట్టుకునేవ్వండి అని చెప్పి ఈ 1 day అలేఖ్య స్కూటీని తన దగ్గర పెట్టుకుంది. But you know what? On that day, Alekya sold this scooty to Tanvi.
And the point is, once again there is a sale contract between Lakshya and Tanvi. But here the problem is, whatever the good Lakshya is selling, on that good there is already a security, existence of security. But what's our warranty? Non-existence of encumbrance. But there is an existence of encumbrance. The problem ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వచ్చి ఆ తన్వి దగ్గర స్కూటీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు, నాకు లోన్ పే చేసి స్కూటీ ఇస్తా అని చెప్పాడు. నువ్వు వేరే ఆప్షన్ లేక తన్వి ఏం చేసిన లోన్ని పే చేసింది. మరి తన్వి లోన్ పే చేయాలి, యాక్చువల్గా ఎవరు పే చేయాలి? నౌ తన్వి పే చేసింది కదా, దెన్ తన్వి వాట్ కెన్ తన్వి డూ? షీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద Lakshya. Simple. Because already there is an existence of encumbrance which shouldn't be. Okay. Next. Warranty as to quality or fitness by usage of trade. See, here there is a word called usage of trade. Usage of trade ante meaning ఏంది? Usage of trade means a general usage which all the persons in that trade will follow. ఏదైతే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరూ ఫాలో అవుతారో దాన్ని జనరల్ యూసేజ్ అంటారు. A usage which all the persons in that trade అంటే ఇండస్ట్రీ will follow. I'll give you an example. నార్మల్ గా మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారు, మనం ఏమైనా షర్ట్ కొన్నప్పుడు ఫస్ట్ వాష్ కి ఆ షర్ట్ కొద్దిగా ష్రింక్ అవుతుంది. మనం కాటన్ షర్ట్స్ కొన్నప్పుడు, కాటన్ డ్రెస్ కొన్నప్పుడు ఫస్ట్ వాష్ కి అది కొద్దిగా ష్రింక్ అవుతుంది. అది నార్మలే. నువ్వు ఏ సెల్లర్ దగ్గర నుంచి కొన్నా కూడా కొంత ష్రింక్ అవ్వడం నార్మలే. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ టేక్ ఆ కొంత పర్సెంటేజ్ 5% అనుకుందాం. 5% shrinkage is a normal shrinkage. నువ్వు ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఏ సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళి షర్ట్ కొన్నా కూడా ఫస్ట్ వాష్ అది ఏమవుతుంది? 5% shrink అవ్వాల్సిందే. సో వాట్ యూ కాల్ దట్ 5% shrink? యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటాం. యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? a general usage by which all the persons in that industry will follow. We call it as general usage of trade. Now see, the example is, ఏ అనే పర్సన్ బి దగ్గర ఏ సెల్లర్ బికి ఒక కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ సేల్ చేశాడు. జనరల్ గా ఇండస్ట్రీలో జనరల్ యూసేజ్ ఏంటి? 5% ష్రింక్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బి ఏదైతే కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏ దగ్గర నుంచి కొనడం అది 20% ష్రింక్ అయింది. ఎం సైజ్ కాస్త ఎస్ అయిపోయింది. ఓకేనా? మీడియం సైజ్ కాస్త స్మాల్ సైజ్. 20% ష్రింక్ అయిపోయిందిరా. 20% ష్రింక్ అవడం ఏందిరా? 5% అంటే ఫైన్, 20% ష్రింక్ అవడం ఏంటి అంటే whatever the good you are selling is not fit for the usage of trade. If it got shrunk for 5%, then fine. But the interest అయింది 20% sink అయింది. Then what will buyer do? He'll claim damages. అర్థమైందా? So it is not fit for the usage of trade, so we can claim damages. That's the third point. Now what's the last point? Disclosure of dangerous nature of good. And whatever the good seller is selling, if it contains any dangerous nature, if it is a dangerous substance, so then please inform to the buyer that it contains dangerous substance. అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడైనా సిగరెట్ ప్యాకెట్ చూసారా? సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద ఒక పర్సన్ బొమ్మ ఉంటుంది. దానికి ఇక్కడ జాలన్ మొత్తం ఇక్కడ సమ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అని కింద రాసి ఉంటుంది. మహేష్ బొమ్మ, అది ఎవరిదో ఒకటిది. బాగా పరిచయం ఉన్నట్టుందా మీకు? దాని కింద ఆ సిగరెట్ ప్యాకెట్ కింద ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్. టొబాకో ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, అరే నువ్వు సిగరెట్ ప్యాకెట్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రాస్తావు అట్లా? ఎందుకు రాలే అట్లా? నేను సిగరెట్ ప్యాకెట్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు నేనేమనుకుంటా, కస్టమర్ నా సిగరెట్స్ కొనాలనుకుంటా. కస్టమర్స్ నా సిగరెట్ కొనాలనుకున్నప్పుడు వై ఐ నీడ్ టు యూజ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్? ఐ వోంట్ యూజ్ దట్. Instead of that, I'll use one Rajnikant photo. Rajnikant style గా సిగరెట్ తాగుతా, తెలుసు కదా? ఆ సిగరెట్ ఆ ఫోటో పెడతా నేను. దాన్ని యూజ్ కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, నా బిజినెస్ పెరుగుతుంది. మనం అట్లా యూజ్ చేయకుండా ఎవడో ముఖేష్ ఫోటో ఎందుకు యూజ్ చేసిన, అది కూడా ఈ మొత్తం ఖరాబ్ అయిన ఫోటో ఎందుకు యూజ్ చేసిన, అది కూడా సెంటెన్స్ ఎందుకు రాసిన అంటే కస్టమర్స్ కొనుక్కోకూడదా? మరి ఎందుకు అట్లా యూజ్ చేస్తా? అట్లాంటి బిజినెస్ చేయను కదా. ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్, whenever a seller is selling any good, law has given a compulsion to the seller. If it contains a dangerous substance, please inform to the buyer when the time he is buying it. Buyer అది కొంటున్నప్పుడు buyer నువ్వు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సిన్స్ నువ్వు buyer కొంటున్నప్పుడు నువ్వు పక్కన నుండి చెప్పలేవు కాబట్టి విల్ డూ సింప్లీ వన్ థింగ్, ఆ ప్రోడక్ట్ లేబుల్ మీద పెట్టేద్దాం. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి? సెల్లర్ బయర్కి దగ్గరుండి చెప్పాలి, అరే ఇది తప్పురా, ఇది కరెక్ట్ కాదు, డేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, నీ హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుందని చెప్పాలి దగ్గరుండి. మరి ప్రతి బయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పలేం కదా. కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేద్దాము, ఆ ప్రొడక్ట్ కి లేబుల్ ఉంటుంది కదా, ఆ లేబుల్ మీద పెట్టేద్దాం. సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఆ బయర్ గూడు కొంటున్నప్పుడు వాడికి తెలుస్తుంది, అచ్చా నేను కొంటున్న ఒక
డేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ తెలుస్తుంది. అది ఇచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? సెల్లర్దే. ఒకవేళ వాడు సేల్ చేస్తున్న గూడ్ లో డేంజరస్ నేచర్ ఉన్నా కూడా అది బయర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయకపోతే దెన్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డామేజ్ ఆఫ్ హెల్త్? సెల్లర్. బయర్కి ఏదైనా హెల్త్ డ్యామేజ్ దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్. చాలా మట్టుకు ఉంటాయి, చాలా వాటి మీద ఉంటాయి. కోకోలా బాటిల్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? కంటైన్స్ కెఫైన్ ఉంటుంది, బికాస్ కెఫైన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. కోక్ బాటిల్, థమ్స్ అప్ బాటిల్ లేబుల్ మీద చూడు, కంటైన్స్ కెఫైన్ పెద్దగా ఉంటుంది, లేబుల్ మీద ఉంటుంది. చాలా ఉంటాయి. ఇంకా ఆల్కహాల్ బాటిల్ మీద కూడా ఉంటుంది, ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, ఇట్ డ్యామేజెస్ యువర్ లివర్. కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అవి. అర్థమైందా? ఇవ్వకపోతే బయర్ కైనా హెల్త్ డ్యామేజ్ సెల్లర్ పే చేయాలి. yes clear? yes all of you? చాలే, that's it. okay na? so now we have completed implied warranties. total ఎన్ని implied warranties ఉన్నాయి? 4. ఫస్ట్ ఏంటి? undisturbed possession. just key term చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏంటి? undisturbed possession. సెకండ్ ఏంటి? నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్కమ్రెన్స్. థర్డ్ ఏంటి? యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? డేంజరస్ నేచర్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఆల్ దీస్ 4 ఆర్ implied warranties. so we have completed implied conditions and implied warranties. clear? ఇదే యూనిట్ లో there will be one more important yet easy topic which is doctrine of caveat emptor. doctrine of caveat emptor. caveat emptor అంటే మీనింగ్ ఏంది? అచ్చా, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ a Latin term. caveat emptor అంటే ఇట్స్ a Latin term. caveat emptor means let the buyer beware. let the buyer beware. so at the time of buying a good, अरे buyer, please check the good you are buying. It may have a defect, but after you bought the good, you figured out that this is a defect, then you will be responsible for that. You cannot claim damages from the seller because you are responsible to check whether the good is proper or not. Let the buyer be aware. Clear? clear? కానీ కొన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లెట్ ద బయర్ బియర్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నువ్వు ఒక క్లోతింగ్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక ప్యాంట్ కొన్నావు. ఫస్ట్ ఆ క్లోతింగ్ స్టోర్కి వెళ్ళావు. ఓకే, నా క్లోతింగ్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక ప్యాంట్ తీసుకున్నావు, చూపించాడు ప్యాంట్ సెల్లర్. ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ చూసావు, బ్లూ జీన్స్ కలర్ సూపర్ ఉంది. ఫ్రంట్ సైడ్ చూసావు, బాగుందని చెప్పి ప్యాక్ చేసి ఇవ్వమని చెప్పావు. ఆడు ప్యాక్ చేసి ఇచ్చాడు, అందుకే 3000 రూపీస్ అయింది. ఓకేనా? ఆ 3000 రూపీస్ అయింది, ప్యాక్ చేసి తీసుకున్నాం, ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయాం. ఇంటికి తీసుకెళ్ళి సరే జీన్స్ కొన్నాం కదా, కొత్త జీన్స్ ఉంది, అది ఒకసారి ట్రయల్ వేసి చూసుకుందాం అని చెప్పి ట్రయల్ వేసి చూసుకున్నాం. అరే ఆగ్రా, ట్రయల్ వేసి చూసుకున్నాం. అరే వింటున్నావా? స్టోరీ వింటున్నావా? నువ్వు షాప్కి పోయి ఏం కొన్నావు? బ్లూ జీన్స్ చూసుకున్నావా? జీన్స్ ఫస్ట్ ఇలా ఫ్రంట్ చూసావా? జీన్స్ బాగుంది కదా కలర్, ప్యాక్ చేసి ఇమ్మన్నావా? ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయావా? ట్రయల్ వేసుకున్నావా? ట్రయల్ వేసుకున్నావు, అద్దంలో చూస్తున్నావు, బాగుంది. కానీ వెనక నుంచి ఏదో చల్ల గాలి తగులుతుంది. వెనక నుంచి ఏదో చల్ల గాలి తగులుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏంద్రా ఇట్లా వెరైటీగా ఉందని చెప్పి వెనక తిరిగి చూస్తే మొత్తం ప్యాంట్ మొత్తం హోల్స్, పెద్ద పెద్ద హోల్స్ ఉన్నాయి. టానే కాకపోతే పెద్ద హోల్స్ అనమాట. దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు మరి, అది న్యూ ఫ్యాషన్ ఏమో మనకు తెలియదు మరి. అదేంట్రా ప్యాంట్ ఇట్లా మొత్తం హోల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇమీడియట్ గా తీసేసి ప్యాక్ చేసి వెళ్ళి ఇంకో ప్యాంట్ వేసుకొని, ఓకే అదే అది తీసేసి ఇంకో ప్యాంట్ వేసుకొని అది ప్యాక్ చేసి మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళాడు. షాప్కి వెళ్ళి అరే ఏం ప్యాంట్ ఇచ్చినారా నువ్వు, వెనక మొత్తం హోల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి, ఒక నిమిషం చెప్తాను కదా కూడా, ఏం ప్యాంట్ ఇచ్చినారా నాకు, మొత్తం వెనకాల హోల్స్ ఉన్నాయి, ప్యాంట్ తీసుకున్నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చి, అసలు ఈ ప్యాంట్ మీద 3500 రూపీస్ స్పెండ్ చేసిన, వేస్ట్ అంతా, మొత్తం హోల్స్ ఉన్నాయి, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తే వాట్ దెన్ మీ వాట్ విల్ సెల్లర్ సే? సార్ నాకు చెప్తా విను సార్, నాకు తెలుసు వెనకాల హోల్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు చూసుకున్నావు కదా ప్యాంట్ని, నువ్వు చూసుకొని నాకు ప్యాక్ చేయమన్నావు కదా, ఏమో నీకు ఆ ప్యాంట్ నచ్చుతుందేమో, అట్లాంటి ఫ్యాషన్ నీకు ఇష్టమేమో అనుకో నేను ఏం చేసిన, సేల్ చేసిన. మరి ఆ ప్యాంట్ వెనకాల హోల్స్ ఉన్నాయా లేదా, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వచ్చు సార్. బయర్ది సార్, మీది సార్, మీరు సరిగ్గా చూసుకోలేదు సార్. లెట్ ద బయర్ బివేర్, కేవియట్ ఎంప్టర్. So if buyer has not examined the good before at the time of his buying, and later on if the good is having any defects, who is responsible for that? Buyer. You cannot claim, you cannot cancel the contract, you cannot claim damages from the seller. Clear? That's what the concept. Caveat emptor. కానీ ఈ caveat emptor కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? caveat emptor ఏం చెప్పింది, ఎవరికి అగేన్స్ట్ ఉంది చెప్పరా? caveat emptor ఎవరికి?
రెస్పాన్స్ ఇవ్వు. ఎవరి అగేన్స్ట్ ఉంది? బయర్. ఎవరికి ఫేవర్గా ఉంది? బికాస్ గూడ్ కొంటున్నప్పుడు చూసుకోమని చెప్పారు. సో గూడ్ తర్వాత డిఫెక్ట్ ఉంది అనుకో, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ దానికి? బయర్. సో కేవేట్ ఎంప్టర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ బయర్, ఇస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్. నా కేవేట్ ఎంప్టర్ కి ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బయర్ అగేన్స్ట్ సెల్లర్. అంటే ఇఫ్ లేటర్ ఆన్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గుడ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ సెల్లర్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. అర్థమైందా? ఐ విల్ గివ్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని కూడా ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ పాయింట్సే. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవే ఉంటాయి. చూడు, ఫస్ట్ వన్ చూడు, ఏమన్నా ఎక్సెప్షన్? గూడ్స్ సోల్డ్ బై డిస్క్రిప్షన్. గూడ్స్ సోల్డ్ బై అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన గుర్తుందా? ఏం చెప్పు? అరే నువ్వు మర్చిపోయినవరా, చెప్పినా ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పినా? షిప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా గుర్తుందా? బయ్యర్ గూడ్ కొంటున్నప్పుడు, షిప్ కొంటున్నప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాడు. ఏంది? కింద మొత్తం కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయండి సార్ అని చెప్పాడా లేదా? సరే, నువ్వు చెప్పావు, నువ్వు బయర్ నాకు చెప్పావు, సరే కింద మొత్తం కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయండి. నేను పోయి షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన, బట్ కాపర్ కోటింగ్ వేయడం మర్చిపోయినా. ఒక హాఫ్ మాత్రమే కాపర్ కోటింగ్ పెట్టా, రిమైనింగ్ హాఫ్ అలా వదిలేసా. అలా హాఫ్ నీకు సేల్ చేసిన. నువ్వేంటి లాస్ట్ హాఫ్ మొత్తం కాపర్ కోటింగ్ ఉందా లేదా అని చూసుకోకుండా కొనేసావు. ఒక 1-2 days తర్వాత తెలిసింది ఏంది, ఒక హాఫ్ పార్ట్ కి కాపర్ కోటింగ్ లేదు అని. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ షిప్ నా తీసుకొచ్చి అది ఏందా కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేయలేదు, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాను చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. నేనేమన్నా? సరే, యాజ్ పర్ ద కేవేట్ ఎంప్టర్ రూల్ లెట్ ద బయర్ బిహేవియర్ అంటున్నా. వాడు వాడేమంటున్నాడు, అరే బాబు కరెక్టే, కానీ నేను నీకు ఏం చెప్పా? డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన. So if whenever buyer describes the good, forget about caveat emptor. Seller will have the responsibility to sell the good according to that description. Forget about caveat emptor. మర్చిపో, ఆడు చూసాడా లేదా, ఆ చెక్ చేసుకున్నా మర్చిపో. నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది? నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాడు చూసినా చూడకపోయినా, వాడు పట్టించుకోకపోయినా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అది చెప్పింది చెయ్యి. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఈ పాయింట్ లేకపోతే ఏమవుతుందో చెప్పు. నేను బయ్యర్కి కనిపించకుండా, కానీ బయ్యర్కి చూపించకుండా ఏదో ఒకటి చేసేసి, నాకు తెలుసు ఆ డిస్క్రిప్షన్ అకార్డింగ్ లేదని చెప్పి సేల్ చేసేసి, నీకు కనిపించకుండా సేల్ చేసేసి, తర్వాత నువ్వు వచ్చి సార్ కాపర్ కోటింగ్ లేదు కదా అంటే నేనేమంటా, నువ్వు చూసుకోలేదంట. ఇలా ఎస్కేప్ అవుతారు సెల్లర్స్. అందుకు మనం ఏం చేసినాము? ఎక్సెప్షన్ పెట్టినాం. ఎక్సెప్షన్ ఏంది? ఇఫ్ బయ్యర్ ఒక మాట చెప్పాడంటే సెల్లర్ ఆ మాట మీద గూడ్ సేల్ చేయాలి. ఇఫ్ బయ్యర్ టోల్డ్ ఎనీ డిస్క్రిప్షన్, then seller must sell the good according to the description. Even though buyer examine the good or not, you must sell it according to the description. Forget about caveat emptor. That's what the exception. Forget about caveat emptor. That meaning అదే కదా, ఎక్సెప్షన్ కదా. అర్థమైందా? అట్లా రిమైనింగ్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ అన్ని వస్తాయి. చూడు, సేల్ బై శాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్. మర్చెంటబుల్ క్వాలిటీ అంటే జనరల్ పర్పస్. ఎగ్జాక్ట్లీ, జనరల్ పర్పస్ ఏమంటాము? మర్చెంటబిలిటీ అంటాం. తర్వాత ట్రేడ్ యూసేజ్ మనము ఇంప్లాయిడ్ వారంటీలో చూసినాం. యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, సింక్. నెక్స్ట్ ఫిట్నెస్ యాజ్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ యూస్. ఇదేంటి? పర్టికులర్ పర్పస్. ఇది అక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి, పర్టికులర్ పర్పస్ ఇది కావాలంటే చూడు, దాంట్లో ఆ 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. చెప్పు, పర్టికులర్ పర్పస్ 3 కండిషన్స్ ఏంది? బయర్ మేక్స్ నోన్ టు ద సెల్లర్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ పర్పస్, హీ మస్ట్ రిలై ఆన్ సెల్లర్ స్కిల్ అండ్ జడ్జ్మెంట్, గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ డెల్ట్ ఇన్ బై ద సెల్లర్స్ బిజినెస్ టు సప్లై. అవేనా 3 కండిషన్స్. సో అదేంది? పర్టికులర్ పర్పస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంది? సెల్లర్ యాక్టివ్లీ కన్సీల్స్ అ డిఫెక్ట్ ఆర్ ఇస్ గిల్టీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. కన్సీల్స్ అంటే హైడింగ్. హీస్ హైడింగ్ అ డిఫెక్ట్ అంట. హిడెన్ డిఫెక్ట్ గుర్తుందా ఈ టర్మ్? ఎగ్జాంపుల్, బూట్స్, లెదర్ బూట్స్ గుర్తున్నాయా? దాంట్లో హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది. అలా హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఇప్పుడు దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు ఒకసారి. దాని ఎగ్జాంపుల్ చూడు. జశ్వంత్ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు? ఇండియన్. వాళ్ళకి ఏం కావాలంట? లెదర్ బూట్స్. వాళ్ళ క్లైమాటిక్ కండిషన్ సెట్ అయ్యేలాగా లెదర్ బూట్స్ కావాలంట. జశ్వంత్ ఏం చేశాడు? ఒక డమ్మీ లెదర్ యూజ్ చేశాడు. విచ్ ఇస్ హావింగ్ ఎ హిడెన్ డిఫెక్ట్. అది ఇచ్చాడు. అది అప్పటికి మాత్రం ప్రాపర్ గానే ఉంటుంది, బట్ 2 days తర్వాత డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఆ గూడ్లో ఏంటి? ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది. నేను ఆ హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉందని తెలిసినా కూడా సైలెంట్గా ఉండి చూసా, వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నా చూసా, వాళ్ళకి నచ్చింది చూసా. దానిలో హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉందా తెలుసా? తెలియదు. నేను కూడా కామ్గా ఉండి ఆ 100 లెదర్ బూట్స్ ఏం చేసిన? సేల్ చేసిన. 2 days తర్వాత అవన్నీ అయిపోయినాయి, డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఆ డ్యామేజ్ బూట్స్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టి సార్ మీరేం సార్ అన్ని హిడెన్ డిఫెక్ట్ గూడ్స్ సేల్ చేశారు, ప్లీజ్ మా మనీ మాకు రీపే చేయండి అని చెప్పి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు అన్నారు. ఇప్పుడు నేను అనొచ్చా ఇట్లా? యాజ్ పర్ ద కేవేట్ ఎంప్టర్ కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ యువర్ ఆర్మీ పీపుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎగ్జామిన్ ద గుడ్ ప్రాపర్లీ. Yes, it is having a hidden defect. That hidden defect ఉంది.
మరి హిడెన్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఎవరు చెక్ చేసుకోవాలి? నువ్వు చెక్ చేసుకో. అరే బాబు నువ్వే అంటున్నావు హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఎట్లా ఎగ్జామిన్ చేస్తారా నేను? ఆ డిఫెక్ట్ విచ్ ఇస్ హైడింగ్ కదా, హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్? yes or no? Your intention is to hide the defect so that I cannot examine. అంతేనా? నా ఇంటెన్షన్ ఏంది, నేను ఒక డిఫెక్ట్ ఉందని దాచాను, అది తెలియకూడదు. మరి తెలియకుండా ఉండడానికి నా డిఫెక్ట్ దాచినప్పుడు తప్పు నేను చేస్తున్నట్ట బయర్ చేసినట్ట? బయరా తప్పు ఎవరు చేశారు? రా సెల్లర్. దట్స్ వై కేవ్ టెంపర్ నాట్ అప్లైస్ హియర్. దట్స్ వై ఇట్ బికేమ్ ఎక్సెప్షన్ టు కేవ్ టెంపర్. అర్థమైందా? వెన్ సెల్లర్ యాక్టివ్లీ కన్సీల్స్ అ డిఫెక్ట్. ఓకేనా? ఈ యాక్టివ్ కన్సిల్మెంట్ అనేది మీకు ఫాలో వస్తుంది. ఆ వర్డ్ మళ్ళీ చెప్తా నేను. యాక్టివ్ కన్సిల్మెంట్, ప్యాసివ్ కన్సిల్మెంట్ వస్తుంది, నేను చెప్తా. తర్వాత మొత్తం ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ రా? మొత్తం ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్? 8. కాకపోతే దానిలో ఒక ఎక్సెప్షన్ చెప్పలేదు. గూడ్స్ పర్చేస్ అండర్ పేటెంట్ నేమ్ ఆర్ బ్రాండ్. యు నో వాట్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్సెప్షన్. ఇది ఎక్సెప్షన్ కాదు యాక్చువల్లీ. అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు కానీ కాన్సెప్ట్లో. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎక్సెప్షన్. హౌ? ఐ టెల్ యూ. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, నువ్వు చెప్పు ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుందో నువ్వు చెప్పు. ఆ తర్వాత నువ్వే చెప్తావు ఇది ఎక్సెప్షనే కాదని చెప్పి. ఓకేనా? లిసన్. నీకు ఒక వాచ్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా, నీకు ఒక వాచ్ కావాలి. నువ్వు ఒక ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్వి. సో వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్ కావాలి నీకు. స్విమ్మింగ్లో కూడా నువ్వు వాచ్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. సో నీకు ఒక మంచి వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్ కావాలి. ఓకే, నాకు వాచ్ స్టోర్ ఉంది, నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నాకు ఒక మంచి వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్ కావాలి అని అడిగావు. నేను నీకు ఒక 3 వాచ్లు పెట్టా. డిఫరెంట్ 3 కంపెనీస్ వాచెస్ నీ ముందు పెట్టా. సరే ఈ 3 కూడా పర్ఫెక్ట్ ఫర్ స్విమ్మర్స్. నా దగ్గర చాలా మంది స్విమ్మర్స్ కొనుక్కొని పోయారు, వాళ్ళు చాలా చెప్పారు ఈ చాలా బాగున్నాయి సార్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పారు. ఈ 3 కూడా మంచి ప్రొడక్ట్స్ సార్ ఫర్ స్విమ్మర్స్ అని చెప్పి నేను సజెస్ట్ చేసిన ఈ 3 వాచెస్. నువ్వేమన్నావు బయర్, ఈ 3 పక్కన పడేసి అక్కడ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ ఉంది కదా సార్, ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ ఉంది కదా సార్, ఆ బ్రాండ్ నేమ్ వాచ్ నాకు ఇవ్వండి సార్, నాకు తెలుసు ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ ఇస్ బెటర్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ అని చెప్పి నువ్వు అడిగావు. సరే నీ కర్మ అని చెప్పి నేను ఏం చేసిన, ఆ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఆ బ్రాండ్ నువ్వు చెప్పిన బ్రాండ్ వాచ్ నేను తీసి నీకు ఇచ్చా. నువ్వు అది వాచ్ వేసుకొని స్విమ్మింగ్ చేసావు. 2 డేస్లో వాచ్ ఏమైపోయింది? పోయింది, ఆగిపోయింది, పని చేయట్లేదు, వాటర్ దానిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆగిపోయింది. ఆ వాచ్ సీదా నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఏమన్నా అంటే, సార్ నేను మీ ముందే చెప్పినా కదా నాకు స్విమ్మింగ్ వాటర్ ప్రూఫ్ వాచ్ కావాలని చెప్పాను కదా, ఈ వాచ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కాదు, ఈ వాచ్ ఖరాబ్ అయిపోయింది, ప్లీజ్ రిటర్న్ మై మనీ నువ్వు అన్నావు. ఇప్పుడు తప్పేవద్దు నువ్వు చెప్పు, బయ్యదా సెల్లర్దా? జనరల్గా కేవీ టెంప్టర్లో ఎవరికి అగెన్స్ట్ ఉంటుంది? కేవీ టెంప్టర్లో మనం ఎవరు లైబుల్ చేస్తాం? కేవీ టెంప్టర్ రా, బయ్యరే కదా, బికాస్ బయ్యర్ బి అవేర్. అంటే అక్కడ ఎవరు లైబుల్? బయ్యర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లైబుల్? బయ్యరే. అంటే కేవీ టెంప్టర్ అప్లై అవుతుందా ఎక్సెప్షనా? కేవీ టెంప్టర్ అప్లై అవుతుందా ఎక్సెప్షనా? ఎక్సెప్షన్ అవ్వాలంటే సెల్లర్ లైబుల్, కేవీ టెంప్టర్ అప్లై అవుతే బయ్యర్ లైబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ సెన్స్ ఉందా నీకు? ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అర్థమైందా? కేవీ టెంప్టర్ అప్లై అవుతే బయ్యర్ లైబుల్, కేవీ టెంప్టర్ ఎక్సెప్షన్ అయితే సెల్లర్. బూత్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు తెచ్చుకో. బూత్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లైబుల్? సెల్లర్, బయ్యర్ కాదు, సెల్లర్. గుర్తుందా? ప్యాంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లైబుల్? ఇప్పుడు వాచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లైబుల్? బయ్యర్. మరి బయ్యర్ లైబుల్ చేస్తున్నాం అంటే అది కేవీ టెంప్టరా ఎక్సెప్షనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దీందే. ఏంటంటే చూడు, ఇన్ కేస్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్తో రికాల్ చేసుకో. ఇన్ కేస్ వేర్ గూడ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్ అండర్ ఇట్స్ పేటెంట్ నేమ్ ఆర్ బ్రాండ్ నేమ్. హ్యావ్ యూ పర్చేస్ ద గుడ్ అండర్ a brand name? Which brand? There is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. నువ్వు ఒక్కసారి కనుక ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అని చెప్పి కొన్నావు అనుకో, నువ్వు చెప్పిన పర్పస్ కి మీట్ అయిందా లేదా అనే రిస్క్ నీదే, నాది కాదు. ఇంకా ఎందుకు? నువ్వు నాకు పర్పస్ చెప్పి నేను ఇంకో 3 వాచ్లు చూపిస్తే ఆ 3 వాచ్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు రిస్క్ ఎవరిది? నాది. అర్థమైందా? కానీ నేను చూపించిన 3 వాచ్లు కాకుండా నువ్వు ఒక స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్ నేమ్ వాచ్ తీసుకున్నావు అనుకో, రిస్క్ ఎవరిది? బయ్యర్ది. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్. మరి నువ్వు ఇట్లా చూసుకున్నావు చూడు, ఈ మిగతావన్నీ ఏంటి ఇంప్లైడ్ కండిషన్సా? మరి ఇది ఇంప్లైడ్ కండిషన్ కాదు అంటున్నాడు. ఇది ఇంప్లైడ్ కండిషన్ కాకపోతే ఏమవ్వాలి? కేవీ టెంప్టర్ రూల్ అప్లై అవ్వాలి. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఎక్సెప్షన్. ఫర్ దిస్ కేవీ టెంప్టర్ రూల్ షుడ్ బి అప్లైడ్. అర్థమైందా? అరే చెప్పిన లాజిక్ అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ కాదు అర్థమైందా? బట్టి కొట్టకండి రా,
ఇది ఎక్సెప్షన్ కాదని ఎందుకు చెప్పిన అర్థమైందా మీకు? ఎందుకు అదే కేవటంతో ఎందుకు అప్లై అవ్వట్లా? బయర్ అనేవాడు ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అని చెప్పి కూరుకున్నాడు. అప్పుడు ఆ పర్పస్ సెట్ అవ్వకపోతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బయరే. నేనేమంటా, అరే నువ్వు కొన్నావు కదా బ్రాండ్ నేమ్, నువ్వు చూసుకోవాలంట. నేను ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు చూసుకోవాలి. బయర్ మస్ట్ ఎగ్జామిన్ కేవియట్ ఎంటర్ లెట్ ద బయర్. That's why it's not the exception. Clear? All of you? End of unit number 2. Conditions and warranties. Nana, this unit is very, very, very important. Okay? Sale of goods side nunchi 3 questions vastayi. 21 marks. Okay na? 3 questions vastayi, 21 marks. దాంట్లో ఖచ్చితంగా యూనిట్ నెంబర్ 2 నుంచి ఒక 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను. దీని వెయిటేజ్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంటెంట్ ఏం లేదు యూనిట్లో. ఇప్పుడు కూడా ఏం నేర్చుకున్నాం చెప్పు? అవే కండిషన్ అవే వారంటీ నేర్చుకున్నాం, అవే నేర్చుకున్నాం. ఎసోర్ను ఫస్ట్ కండిషన్ వారంటీ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం, తర్వాత కేసెస్ వేర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ నేర్చుకున్నాం, ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ ఇంప్లాయిడ్ వారంటీ కేవటంతో మళ్ళీ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్సే. కానీ కాన్సెప్ట్స్ టిపికల్గా ఉంటాయి. అంటాడు క్వశ్చన్ని టిపికల్ డిఫికల్టీస్ అడగచ్చు వాడు, బికాస్ అంత కంటెంట్ ఉంది దాంట్లో. నువ్వు చూస్తే నేనే 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినా, ఇంకా చెప్పచ్చు. యాక్చువల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ చాలా ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పొచ్చు. లాంగ్ రెయిన్, షార్ట్ రెయిన్. నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన వాటర్ బాడీ టెంపరేచర్, ఇట్లా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందనుకో, కాన్సెప్ట్ ఏం ఉందనుకో, వాడు ఎంత తిప్పి క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రా. Next unit, transfer of ownership and delivery of goods. So in this unit we discuss when the ownership gets transferred and what do you mean by delivery of goods. Okay, only 2 concepts. Either 2 concepts, transfer of ownership, delivery of goods. Rendu veru vera? Boys, tell me whether transfer of ownership and delivery of goods are different. Yes, or both are same? Different na? In transfer of ownership, you'll give the right to use it. Ninga na sambandham ledha good tone. That's transfer of ownership. But I have just transferred the possession of the good to you, then it is delivery. So is there any difference between transfer of ownership and delivery of goods? Yes. We discuss these 2 concepts in detail now. Okay na? So first we'll start with transfer of ownership. Once all of you see this timeline, ఇప్పుడు ఈ టైంలైన్ ఉందనుకుందాం. ఈ టైమ్ లైన్ లో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ ద ఓనర్షిప్ ఇస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ టు బయర్. ఈ పాయింట్ ఓనర్షిప్ సెల్లర్ నుంచి బయర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఓనర్షిప్ సెల్లర్ నుంచి బయర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఏ రోజు? ఈ పాయింట్. నౌ ద కాన్సెప్ట్ సేస్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ టు ద గుడ్ బయర్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ టు ద గుడ్ దెన్ సెల్లర్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. And the conclusion is whoever is the owner at the time of damage, that person will be responsible. Vinnavana sentence? Repeat the sentence. Whoever is the owner at the time of damage, that person will be responsible to take care of the damage. For example, before transfer of ownership, who is the owner? So that's why seller will be responsible for damage. After transfer of ownership, who is the owner? The buyer will be responsible for damage. Ante risk follows ownership. Whoever is having the ownership, that person has to bear the risk. Clear? All of you? Sir, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతా, క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి. 2 persons ఉన్నారు, A and B. A is the seller, B is the buyer. A విజయవాడలో ఉంటాడు, B హైదరాబాద్లో ఉంటాడు. A, B కి he selling 100 kgs of mangoes. సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏప్రిల్ బిగినింగ్ లో ఇంకా సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ముందే బల్క్లో మ్యాంగోస్ కొని పెట్టుకుంటాం. బికాస్ బీకి హైదరాబాద్లో ఒక రీటైల్ స్టోర్ ఉంది, అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సేల్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ దగ్గర నుంచి 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఏ దగ్గర నుంచి కొంటున్నాడు. సో ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ 1st January 25. ఆన్ ద సేమ్ డే అంట ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓనర్షిప్ అనేది 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఓనర్షిప్ అనేది బయర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందంట, కానీ డెలివరీ ఇంకా జరగదు. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది, ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, కానీ డెలివరీ మాత్రం ఇంకెక్కడ ఉంది? విజయవాడలో ఉంది. డెలివరీ విజయవాడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? హైదరాబాద్.
క్లియర్ గా మనము మెన్షన్ చేసుకున్నాం కాంట్రాక్ట్ లో, ఐ నీ డెలివరీ విత్ ఇన్ 5 days. క్లియర్ గా చెప్పా, ఈరోజు ఫస్ట్ జనవరి కదా, విత్ ఇన్ 5 days నా డెలివరీ అవ్వాలి, నా స్టోర్ లో 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ఉండాలి, నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు అని చెప్పి క్లియర్ గా బయర్ చెప్పాడు. బట్ సెల్లర్ నెగ్లిజెంట్ గా ప్యూర్ నెగ్లిజెంట్ గా ఆ డెలివరీ డిలే చేశాడు. ఎన్ని డేస్ డిలే చేశాడు? 3 days డిలే చేశాడు. సో 5 days డెలివరీ అవ్వాల్సింది కాస్త 8 days డెలివరీ అయింది. సరే ఏదో డెలివరీ అయిపోయింది. ఇమ్మీడియట్ గా బి వాళ్ళ స్టోర్ కి ఆ ట్రక్ రాగానే బి ట్రక్ ఓపెన్ చేసి చూసి ఆ కాటన్ తీసి చూస్తే మొత్తం స్మెల్, ఆ మ్యాంగోస్ అన్ని కూడా ఫ్రెష్ అయిపోయాయి, పండు అయిపోతాయి, తెలుసు కదా మీకు, బ్రౌనిష్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ లో అయిపోతాయి. అసలు స్మెల్ అసలు మనము తట్టుకోలేము ఆ స్మెల్ని. ఓకేనా? సో మొత్తం మ్యాంగోస్ అన్ని అయిపోయినాయి, పెరిష్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నేను 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ తీసుకుంటానా? ఇప్పుడు ఈ గూడ్ కి డ్యామేజ్ అవ్వడానికి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? సెల్లరా బయరా? సరే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడితే ఆన్సర్ చేయి. ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? డ్యామేజ్ ఎప్పుడైంది? 8th day. డ్యామేజ్ ఎప్పుడైంది? 8th day. సరే 8th day 7th day అయింది అనుకుందాం. ఎనీ హౌ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డే కదా, ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఓనర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఓనర్ ఎవరు? నువ్వు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే ఫ్రమ్ 1st January who is the owner of those 100 kgs of mangoes? Even though it is with A, the owner is B. Delivery is pending, but the ownership has been transferred. సరే 1st January తర్వాత ఏ 7th day 8th day గూడ్కి ఏమైందంట? డ్యామేజ్ అయిందంట. అంటే డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఇఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, వాట్ యు హావ్ సెడ్ రైట్ ఇందాక? దిస్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్. మరి డ్యామేజ్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అవ్వాలి? మరి సెల్లర్ అన్నావు ఇందాక అమ్మా. దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ టు రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్. ద ఎక్సెప్షన్ సేస్ ఇఫ్ డెలివరీ డిలేడ్ బై ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్, దెన్ రిస్క్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ ద ఓనర్, రిస్క్ ఈస్ ఆఫ్ ద సెల్లర్. అర్థమైందా? దిస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సరే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి. యు నో క్రోమా? ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్స్ ఉంటాయి, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ అవన్నీ ఉంటాయి. బాలాజీ వన్ డే క్రోమాకి వెళ్ళాడు, పెద్ద టీవీ చూసారు, 73 inch టీవీ, పెద్దది. ఆ డిస్ప్లేలో ఉంటుంది చూసారు, అబ్జర్వ్ చేశారు, మొత్తం గోడ మీద డిస్ప్లే అన్ని పెట్టేసి ఉంటాయి టీవీ. ఒక టీవీ చూసాడు, 73 inch టీవీ, చాలా బాగుంది. సార్ నాకు ఆ టీవీ కావాలి, ప్యాక్ చేసి ఇవ్వని చెప్పాడు. వాడు ముందే టీవీని ప్యాక్ చేశారు. బాలాజీ కూడా అమౌంట్ పే చేశాడు, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసారు, కాంట్రాక్ట్ గాట్ కంప్లీటెడ్. కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే ఆ టీవీ ప్యాక్ చేసి రెడీగా పెట్టారు, అంటే టీవీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. బికాస్ ఇన్వాయిస్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసాము, డబ్బులు ఇచ్చేసాడు, సో ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇప్పుడు క్రోమా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆ ప్యాక్డ్ టీవీ ఎవరిది? బాలాజీ బయ్యాడిది. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఈ టీవీని బాలాజీ వాళ్ళంటే డెలివరీ చేయాలా వద్దా? మనం టీవీ కొన్నప్పుడు వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ డెలివరీ కాస్ట్ మనం పెట్టుకోవాలా, వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలా, పక్కన పెడితే డెలివరీ చేసేది మాత్రం సెల్లరే, క్రోమా వాళ్ళే. మరి క్రోమా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ ఒక 2-3 days నుంచి మాకు డెలివరీ ఏజెంట్స్ లేరు సార్, వాళ్ళు లీవ్లో ఉన్నారు, సో వీఆర్ షార్టేజ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏజెంట్స్, 3 days తర్వాత డెలివరీ చేస్తాం సార్ అని చెప్పారు. విన్నా? ఇక్కడ పెండింగ్ ఏంటి? డెలివరీ. ఓనర్షిప్ ఎవరికి? బట్ డెలివరీ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎస్, డెలివరీ విల్ బి హ్యాపెన్ వెన్? ఆఫ్టర్ 3 days ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, రైట్? సరే ఈ 3 days ఎవరి దగ్గర ఉంటారు టీవీ? క్రోమా వాళ్ళ దగ్గర. ఎస్ సార్? సరే బాలాజీ బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. 3 days లో గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్రస్ అది ఇచ్చాడు, అడ్రస్ ఇగో తీసుకో, 3 days లో గుర్తుపెట్టుకో, నా ఇంటికి డెలివరీ చేసి చెప్పాడు. బాలాజీ బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. టీవీ ఎవరి దగ్గర ఉందిరా? టీవీ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మొత్తం ప్యాక్ చేసి పెట్టారు కదా కాటన్ లో. యూనో వాట్ క్రోమా డిడ్? ఈ టీవీని యాజ్ అలా తీసేసి బయట పెట్టేశారు. అలా ఓపెన్ గా బయట పెట్టేశారు. వర్షం పడితే తడిచిపోతుంది. ఎందుకు బయట పెట్టారా అంటే, సార్ ఆ ఓనర్షిప్, ఆ టీవీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. సో రేపు పొద్దున్న టీవీకి ఏమైనా కూడా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బయర్ రెస్పాన్సిబుల్. చూద్దాం 3 days వరకు ఆ టీవీ ఉందనుకో, వాడు బయర్కి ఇద్దాం. టీవీ లేకపోతే బయర్ డిఫాల్ట్, బికాస్ ఆల్రెడీ ఓనర్షిప్ గా ట్రాన్స్ఫర్. రేపు పొద్దున టీవీకి ఏమైనా కూడా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడి టీవీ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ లాస్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఆ లాస్ ఎప్పుడైంది? ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. మరి ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ కాబట్టి ఆ రిస్క్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఓనర్ బేర్ చేయాలి. ఓనర్ ఎవరు? బయర్. బట్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? సెల్లర్. ఎందుకు?
నెగ్లిజెన్స్ ఇక్కడ అంతే. ద పాయింట్ ఏంటంటే సి ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద గుడ్ అండ్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ ద గుడ్ డెలివరీ అంటే ఈవెన్ దో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ యూ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బెయిలీ. బెయిలీ అంటే a person who took the good for a purpose. A person who took good for a purpose. Here you are holding good as a security. సెక్యూరిటీ అంటే మన తాకట్టు కాదు, సెక్యూరిటీ అంటే సేఫ్ కీపింగ్ అని. ఓకేనా? నువ్వు ఏం చేయాలంటే నీ దగ్గర ఉన్న గూడ్ టీవీని బయర్ డెలివరీ చేసేంత వరకు నువ్వు ఆ టీవీని ఏం చేయాలి, సేఫ్ గా చూసుకోవాలి. అది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదేం సార్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా నాకు దానికి సంబంధం లేదని కాదురా. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా గూడ్ నీ దగ్గర ఉంది కదా. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని చెప్పి నాకు ఆ టీవీ సంబంధం లేదంటే కరెక్ట్ కాదు అది. అప్పుడు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు? అప్పుడు ఎవరు లాస్ అవుతారు? బయర్ లాస్ అవుతారు. సో అలా అనడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే లా అని చెప్పింది నాన్న సెల్లర్ ఈవెన్ దో యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓనర్షిప్ టు బయర్ బట్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ టీవీ గుడ్ possession of the good, you are having the responsibility to take care of that good. If anything happened to the good in those 3 days, then owner is not responsible, you are responsible. Who? Seller. Because you are holding the possession of the good, you have to take proper care of the good. Ardhaminda? Should have been 2 exceptions. Delivery has been delayed and duty of the seller to take proper care. Yes. Next. ఆశా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్ అండ్ ఆ రూల్కి 2 ఎక్సెప్షన్స్. నా ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ 4 కేసెస్. నా ప్రాపర్టీ అంటే ఓనర్షిప్. ప్రాపర్టీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడు పాస్ ఆన్ అయ్యింది అని చెప్పి 4 కేసెస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, బికాస్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాపర్టీ అంటే ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యో తెలియాలి. ఎందుకు తెలియాలి? బికాస్ ఓనర్ ఎవరో తెలిస్తేనే రిస్క్ ఎవరు పేయో తెలుస్తుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పిన టైం లైన్ గుర్తుందా? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, దీనికి ముందు డ్యామేజ్ అవుతే సెల్లర్, దీని తర్వాత డ్యామేజ్ అవుతే. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓనర్షిప్ ఏ పాయింట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని క్లారిటీ ఉండాలి. అది తెలియడానికి మనం 4 కేసెస్లో ఏ పాయింట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ కేస్ ఏందా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ passing of ownership in case of specific or ascertained good. First of all, tell me what do you mean by specific or ascertained good? Specific good అంటే ఏంటి చెప్పనా అన్న? చెప్పరా. స్పెసిఫిక్ గుడ్ అంటే ఏంది? సూపర్. గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్. అసర్టైన్ అంటే గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. అన్అసర్టైన్ అంటే goods which are not identified at the time of contract. Yes. అన్న స్పెసిఫిక్ కి అసర్టైన్ కి కామన్ పాయింట్ ఒకటి ఉందిరా. ఏం చెప్పు? కాదురా, ఈ రెండింటితో కామన్ పాయింట్ ఉంది, ఐడెంటిఫైడ్. అర్థమైందా? చెప్పు. స్పెసిఫిక్ కూడా అంటే ఏంది? గూడ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అసర్టైన్ అంటే గూడ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఎండ్. కామన్ పాయింట్ ఏంది? ఇక ఐడెంటిఫైడ్, బట్ ఎప్పుడనే డిఫరెంట్. అర్థమైందా? ఒకటేమో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇంకోటేమో ఆఫ్టర్. బట్ 2 కేసెస్ లో ఐడెంటిఫైడ్. ఎస్, ఈ 2 కేసెస్ లో వెన్ ద ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్, దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ. రైట్? విన్నావా? చెప్పినా నీకు ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి రాని. సో పాసింగ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ ascertained goods, that has been divided in 3 cases. We'll discuss one by one. First case is goods in a, what do you mean by deliverable state? What do you mean by deliverable state? Simple. If the goods are ready to deliver, నువ్వు వచ్చి నాకు ఈ గోగా అంటే ఇచ్చేస్తా అంటే the goods are ready to deliver. We call it as deliverable state. If నువ్వు వచ్చి నాకు ఈ గుడ్ కావాలని చెప్పావు, ఒక్క నిమిషం సార్ కూర్చోండి, ఒక్క చిన్న వర్క్ ఉంది అది చేసేస్తా అని చెప్పా. దాని మీనింగ్ ఏంది? గుడ్ is not in a deliverable state now. I need to put this into a deliverable state and this sell, and I have to sell it. But the time of entering into contract, this good is not in a deliverable state. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూద్దాము? గుడ్ ఇన్ a deliverable state. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Shiva is a seller, Anand he is the buyer. What Shiva is selling? A painting. Shiva is selling a painting at rupees 1 crore. Now the point is, already ఆ పెయింటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నీట్ గా ఫ్రేమ్ లో పెట్టేసాం, రెడీగా ఉంది.
నీకు కావాలని చెప్పి ఇచ్చేస్తా. అంటే ద పెయింటింగ్ ఇస్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఎస్, అర్థమైందా? నా ఇట్లా గూడ్ డెలివరబుల్ స్టేట్ లో ఉంటే వెన్ విల్ ద ఓనర్షిప్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? సి ద పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి ఎప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో. ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందో? సెల్లర్ ఎవరు, బయర్ ఎవరు, ఏం సేల్ చేస్తున్నాడు, కాస్ట్ ఎంత, కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాడు, 1st January 25. ఎప్పుడు డెలివరీ చేస్తున్నాడు పెయింటింగ్ ని, 4th January 25. నువ్వు పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తున్నావు, 6th January 25. సో డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ 1st, డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ 4th, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ 6th. నౌ యూ టెల్ మీ వెన్ ద ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బయర్. వెన్? What happened on 1st January? What happened on 1st January? You formed the contract. You know what law said? In case of goods which are in deliverable state, the property gets transferred on the date of contract. Please forget about date of delivery, date of payment. అసలు పక్కన మాట అవసరం లేదు నీకు. ఎప్పుడు డెలివరీ చేసినా అవసరం లేదు, ఎప్పుడు పేమెంట్ చేసినా అవసరం లేదు. యూ నీడ్ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. Here the date of contract is the transfer of ownership is on 1st January. Clear? Answer my question. ఇది డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇది డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఇది డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. అదేనా 1st, 4th, 6th? ఎస్. ఇక్కడ గూడ్కి ఏదైనా డ్యామేజ్ అవుతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఎవరు? బయర్. బికాస్ ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ వచ్చింది? కాంట్రాక్ట్ గాట్ ఫార్మ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ డ్యామేజ్ అవుతే ఎందుకు? ఓనర్షిప్ హ్యాస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎట్లా తెలిసింది? కాంట్రాక్ట్ వాజ్ నాట్ ఫార్మ్ యెట్. ఎస్. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, డెలివరీ అయిందా, పేమెంట్ అయిందా, కానీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎస్, దట్స్ ఇట్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ డెలివరీ స్టేట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటారా? అది లిసన్ హియర్, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటారా? గూడ్స్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్, but seller has to do something to ascertain the price of the goods. That something may be weighing, measuring, testing. Example, I'll give an example. ఇప్పుడు నేను ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళాను. ఆ జ్యువెలరీ షాప్లో ఇలా మొత్తం డిస్ప్లేలో గోల్డ్ చైన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఆ గోల్డ్ చైన్ నచ్చింది సార్, నాకు ఆ ప్యాక్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పా. సార్ ఈ గోల్డ్ రింగ్ నచ్చింది సార్, నాకు ప్యాక్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పా. నీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గోల్డ్ రింగ్ నచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గోల్డ్ డెలివరీ స్టేట్లో ఉందా? ఈ రింగ్ నచ్చింది నీకు, ఇమీడియట్ గా తీసుకుంటావు పోయి. దిస్ రెడీ టు డెలివర్. దీన్ని ఇంకేమైనా చేయాలా? అవసరం లేదు. దిస్ రెడీ టు డెలివర్. కానీ బిఫోర్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు యూ, వాట్ విల్ సెల్లర్ డూ? He'll wait. He'll calculate the weight of this ring, because according to the weight I need to decide the price. So before selling the good, I need to do something to ascertain the price. That something may be weighing. అది గోల్డ్ కేసులో weighing. మెజరింగ్ అంటే క్లాత్ కేసులో మెజరింగ్. టెస్టింగ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ బల్బ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి. వాటిని వెయ్యి చేస్తావా, మెజర్ చేస్తావా, వాటిని ఏం చేయాలి? టెస్ట్ చేయాలి. సో అర్థమైందా? 3 points కి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చా. గోల్డ్ కి వే చేసి సేల్ చేస్తా, క్లాత్ కి మెజర్ చేసి సేల్ చేస్తా, కెమికల్స్ కి ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కి టెస్ట్ చేసి సేల్ చేస్తా. అర్థమైందా? ఇలా ఏదో ఒకటి సెల్లర్ చేయాలి బిఫోర్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ యూ, బిఫోర్ డెలివరింగ్ ఇట్ యూ. బట్ ద గుడ్ ఈజ్ ఇన్ డెలివరీ స్టేట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చదివి సెంటెన్స్ అర్థమైందా? Goods in a deliverable state, but seller has to do something to ascertain the price of the good. That something may be weighing, measuring, testing. మన అలాంటి కేసులో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? Ownership gets transferred. The passing of property will be completed when the seller completes such thing and buyer has a notice of it. అంటే మీనింగ్ ఏంది? సెల్లర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ listen here. ఇందాక సేమ్ గోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా కదా, ఆ గోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాము. శ్రీకర్ అనే పర్సన్ లైదా జ్యువెలరీకి వెళ్ళాడు. వాడికి ఒక గోల్డ్ చైన్ వచ్చింది, దాన్ని వెయిట్ చేశాడు. దాని వెయిట్ ఎంత ఉంది? 20 grams ఉంది. సో లెట్స్ టేక్ 10 grams కి 10,000 rupees అనుకుందాం. ఓకేనా? 10 grams కి 10,000 rupees అనుకుందాం. 20 grams కి ఎంత? 2 lakh rupees. సో 1 gram కి 10,000 rupees అనుకుందాం. 10 grams కి 10,000 చీప్ గా. 10,000 కి 10 grams కి 1 lakh కదా. 1 gram కి ఎంత? 10,000 rupees అనుకుందాం. సో పర్ గ్రామ్ గోల్డ్ ఎంత అంట? 10,000 rupees అన్నారు. 20 grams కాబట్టి ఎంత? 2 lakh rupees.
సో ఇక్కడ స్టోరీ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ నువ్వు గోల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, తర్వాత సెల్లర్ దాన్ని ఏం చేస్తాడు, వే చేస్తాడు, తర్వాత సెల్లర్ వే చేసి బయర్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు, సార్ మీ గోల్డ్ రింగ్ ప్రైస్ ఎంత, 2 lakh రూపీ. తర్వాత పేమెంట్ చేస్తాడు బయర్, తర్వాత డెలివరీ చేస్తాం బయర్కి. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్. ఎస్, ఈ టైమ్ లైన్ లో వెన్ విల్ ద ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? సింపుల్, వెన్ సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ వేయింగ్ అండ్ బయర్ హ్యాస్ ద ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ఇట్. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ జరిగింది, ఇక్కడ. ఇక్కడ సెల్లర్ వే చేసాడా, కంప్లీట్ అయిపోయిందా, అయిపోయింది. తర్వాత బయర్కి ఇంటిమేట్ చేసామా, ఎస్. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సో ఈ పాయింట్ కి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కాబట్టి దీని ముందు గూడ్కి ఏమైనా అవుతాయి, దీని తర్వాత గూడ్కి ఏమైనా అవుతాయి, బయర్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. టెల్ మీ వాట్స్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ హియర్? సెల్లర్ has to complete such thing అంటే weighing, measuring, ఏదన్నా ఏది ఉంటుంది, అండ్ బయర్ should have a notice of it. అంటే సెల్లర్ has to intimate to బయర్, సార్ ఇట్లా మెజరింగ్ అయిపోయింది, సార్ ఇట్లా వేయింగ్ అయిపోయింది, ఇంత వచ్చింది ప్రైస్ అని చెప్పాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటంటే గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఎగ్జాంపుల్, నీకు ల్యాప్టాప్ కావాలి, నువ్వు ల్యాప్టాప్ స్టోర్ నా దగ్గరకు వచ్చావు, ల్యాప్టాప్ స్టోర్కి వచ్చావు, సార్ నాకు ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్న ల్యాప్టాప్ కావాలని అడిగావు. నేను ఇంకొక 3 ల్యాప్టాప్లు నీ ముందు పెట్టా, ఈ 3 ల్యాప్టాప్లో ఏ ల్యాప్టాప్ అని తీసుకోండి సార్, మీ స్పెసిఫికేషన్ సెట్ అవుతుందని చెప్పా. నాకు ఈ వైట్ కలర్ ల్యాప్టాప్ నచ్చింది సార్, నాకు అది డెలివర్ చేయని చెప్పాను. నేనేమన్నానంటే, ఓకే సార్ ఈ ల్యాప్టాప్ నచ్చింది కదా, ఒక 5 minutes కూర్చోండి, ఈ ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి తీసుకొస్తా అని చెప్పాను. ఓఎస్, యు నో ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెలుసు కదా. ఎవ్రీ ఫోన్ హ్యాస్ ఓఎస్. సమ్ ఫోన్ హ్యాస్ ఆండ్రాయిడ్, యాపిల్ హ్యాస్ ఐఓఎస్, ఐఫోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అట్లనే ల్యాప్టాప్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఓఎస్, కానీ విండోస్ అంటాం, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అంటాం దాన్ని. ఎస్, ఆ ఓఎస్ లేకపోతే డబ్బారా, ఇది వేస్ట్. దీనికి ఓఎస్ ఉంటే దీనివల్ల యూజ్ ఉంటుంది, దీనికి ఓఎస్ లేకపోతే నువ్వు దీన్ని ఆపరేట్ చేయలేవు. అర్థమైందా? సో నేనేమన్నా అంటే, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన ల్యాప్టాప్లో ఓఎస్ లేదు సార్, ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, నీకు అది నచ్చింది కదా, ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చో, నేను ఇప్పుడే పెన్ డ్రైవ్లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి నీకు ఇస్తాను చెప్పా, తర్వాత నుంచి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పా. ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను ల్యాప్టాప్ నీకు ఇచ్చిన, ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ద గుడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్ షుడ్ బి పుట్ ఇన్ టు and you have to intimate to buyer. So the good became the good is ready to deliver and buyer intimates. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే అవుతుందో అప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? చూడు సింపుల్, వెన్ సెల్లర్స్ కంప్లీట్ సచ్ థింగ్ అంటే put in the good into deliverable state and the buyer has a notice of it, nothing but intimation. Okay na, same అదే ల్యాప్టాప్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నా దిస్ నోట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రా, లిసన్, నోట్ పాయింట్ ఒకసారి. In second and third cases, what is second case? Tell me what second case. నువ్వు ఆన్సర్ చేయకపోతే నేను ముందుకెళ్ళను కాన్సెప్ట్. చెప్పరా? Goods are in a deliverable state, but seller has to do something to ascertain price. Second అది. థర్డ్ ఏంటి? Goods are not in a deliverable state. ఈ 2 cases లో అంట passing of property has been extended from date of contract to seller complete such thing and buyer has notice of it. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది జనరల్గా ఎవరికి తెలియదు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా సెకండ్ థర్డ్ కేసెస్లో కూడా పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టే. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, కానీ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఏదో పెండింగ్ ఉంది. కాబట్టి ఆ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఓనర్షిప్ డేట్ ఏం చేసినాం, ఎక్స్టెండ్ చేసినాం. ఎక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసినాం? సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ థింగ్ అండ్ బయర్ హ్యాస్ నోటీస్ ఆఫ్. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ థర్డ్ కేసు రెండు సేమే, ఆన్సర్ సేమేనా? ఏది సెకండ్ కేసులో ఆన్సర్ ఏంటి? ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్? సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ థింగ్, బయర్ హ్యాస్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇట్. థర్డ్ కేసులో సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ థింగ్, బయర్ హ్యాస్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ అక్కడ థింగ్ అంటే ఏంటి? వేయింగ్. ఇక్కడ థింగ్ అంటే ఏంటి? పుట్టింగ్ డెలివరబుల్ స్టేట్. అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, యాక్చువల్ గా ద ఓనర్షిప్ డేట్ షుడ్ బి డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, బట్ ఇన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కేస్ there's some work pending. We need to complete the thing and you have to intimate to buyer, sir you have completed the thing, then the ownership gets transferred. అర్థమైందా? సో యాక్చువల్గా వాటికి కూడా ఏముండాలి? డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టే ఉండాలి. సో అన్నిటికీ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టే, కానీ ఫస్ట్ దాంట్లో పెండింగ్ ఏమైనా ఉందా? ఎందుకు లేదు? గూడిలా డెలివరీ స్టేట్ నీకు కావాలా ఇచ్చేస్తా, పెండింగ్ ఏమీ లేదు, కాబట్టి డైరెక్ట్గా డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్లో పెండింగ్ ఉంది, ఒక నిమిషం ఆగు వే చేసి ఇస్తా, ఒక నిమిషం ఓవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తా, పెండింగ్ ఉంది, కాబట్టి
డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ నుంచి కొద్దిగా ఏం చేసినాము, ఎక్స్టెండ్ చేసినాము ఓనర్షిప్. ఎప్పటి వరకు, సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ థింగ్ అండ్ బయర్ హ్యాస్ నోటీస్ ఆఫ్. క్లియరా? గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ goods sent on approval or sale or return basis. దీని మీనింగ్ ఏంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రిటర్న్ బేస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఎస్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విను. సంతోష్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈజ్ ద సెల్లర్. వాడు ఆతిఫ్కి ఎయిర్పాడ్ సేల్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సంతోష్ ఈజ్ సెల్లింగ్, he wants to sell AirPods to Atif. Now the point is, the AirPods cost is 10,000 rupees. ఎందుకంత కాస్ట్లీ అంటే ఆ ఎయిర్పాడ్స్ ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంది. ఏంటో తెలుసా యూనిక్ ఫీచర్? ఆ ఎయిర్పాడ్స్ ఇలా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకో, ఇలా అంటే చాలు, అదేమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నువ్వు ఫోన్ని పక్కన పెట్టుకొని వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా అలా జస్ట్ ఇలా చేస్తే చాలు, ఇలా పైకి చూస్తే కదా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సౌండ్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే కింద చూడాలి. నెక్స్ట్ సాంగ్ ప్లే చేయాలంటే రైట్ సైడ్, ప్రీవియస్ సాంగ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్, మొత్తం జస్ట్ అర్థమైందా? సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఎయిర్పాడ్స్ అంత కాస్ట్ ఉండడం కరెక్ట్ అనిపించింది. కానీ నాకు డౌట్ ఉంది, ఇది చెప్పిన జస్ట్ వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా? నువ్వు అంటున్నాడు కరెక్టే, ఇలా పైకంటే సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతాను, మరి నిజంగా వర్కౌట్ అవుద్దా? సో నేనేమంటున్నా, సార్ ఆ ఎయిర్పాడ్స్ నాకు 1 వీక్ ఇవ్వండి, నేను యూజ్ చేస్తాను. నా జస్టిస్ అన్ని వర్క్ అవుతాయి అనిపించింది అనుకో, నేను నీకు ఒక ఫోన్ చేసి ఇంటిమేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసినా చెప్తా, లెట్స్ మేక్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆన్ దట్ డే. నాకు నచ్చలేదు అనుకో, నేను ఏం చేస్తా, రిటర్న్ చేస్తా. సరే ఓకే అన్నాడు, సార్ మీకు నచ్చిందంటే చెప్పండి, మీ మీద కాంట్రాక్ట్, నచ్చకపోయినా నాకు ఇచ్చేసేయండి కూడా, నేను వేరే సేల్ చేసుకుంటా. వి కాల్ దిస్ as సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్. అంటే నువ్వు అప్రూవ్ చేస్తే సేల్, లేకపోతే రిటర్న్ చేసే. అర్థమైందా? ఇలాంటి సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ రిటర్న్ బేసిస్ లో వెన్ ద ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? కేస్ 1 ఏంటంటే, అచ్చా ఎగ్జాంపుల్ ని సేమ్ కంటిన్యూ చేస్తా. నీకు ఎన్ని డేస్ టైం ఇచ్చారా? 7 days టైం ఇచ్చా. 4 days యూజ్ చేసినావు. 4th డే నేను వచ్చేసింది, ఇంకా నేను గుడ్ తీసేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో 4th డే సెల్లర్ కాల్ చేసి, సార్ ఐ లైక్ ద గుడ్, లెట్స్ మేక్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేసి చెప్పేసావు. వెన్ ఎవర్ బయర్ అప్రూవ్డ్ ఇట్, ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్. అయిపోయింది, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా ఫర్గెట్ అబౌట్ కాంట్రాక్ట్ డేట్. కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు సాల్వ్ పక్కన పడే, నువ్వు యూజ్ చేస్తావు 2 రోజులు, నీకు నచ్చిందని చెప్పినావు కదా, ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఆ డేట్ తర్వాత ఇంకా గుడ్ క్లియర్ అవుతాయి, దానికి ముందు గుడ్ క్లియర్ అయి ఉంటే, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? కానీ గూడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? చూసా, అబ్జర్వ్ చేసా, గూడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బయర్ దగ్గర ఉంది. కానీ ఓనర్షిప్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే నేను ఇంకా అప్రూవ్ చేయలేదు. కాబట్టి ఆ గూడ్ క్లియర్ అవుతే సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్. కానీ ఆ గూడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బయర్. ఆ గూడ్ నువ్వు ప్రాపర్ గా చూసుకోవాలి. ప్రాపర్ గా చూసుకోకపోతే ఆ గూడ్ క్లియర్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బయరే. అన్ని కాన్సెప్ట్ లింక్ చేసుకున్నా. రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్ కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ హూఎవర్ ఇస్ హోల్డింగ్ ద గుడ్, దే నీడ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద గుడ్స్. ఎస్, సరే అది పక్కన పెడితే, ఏ రోజు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఫోర్త్ డే. ఎందుకు 4th డే? బికాస్ బయర్ సిగ్నిఫైస్ హిస్ అప్రూవల్ టు సెల్లర్, ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్. నెక్స్ట్ కేస్ 2 ఏంటంటే చూడరా, నీకు ఎన్ని డేస్ టైం ఇచ్చినా ఆ 7 days లో నచ్చితే నువ్వు ఏం చేయాలి? ఇంటిమేట్ చేయాలి, విల్ మేక్ కాంట్రాక్ట్. నచ్చకపోతే ఏం చేయాలి? రిజెక్ట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఈ 7 days నువ్వు ఆ గూడ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ పోయినా కానీ నచ్చలేదు ఏం చెప్పాలా, గూడ్ని మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటూ పోయినావు. 7 days అయిపోయింది, నేనేమనుకుంటా, అరే బయ్యర్ గాడు 7 days అయింది, నాకు ఆ గూడ్ని నచ్చలేదో ఏమీ చెప్పలేదంటే వాడికి కూడా నచ్చిందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటా. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ 7 specific days happen, then seller assumes that buyer liked the good. So automatically on the expiry of 7th day, ownership gets transferred. So ownership gets transferred on the expiry of 7th day. 7th day మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ తర్వాత గుడ్ కేర్ అయితే, ఆ గుడ్ ముందు ఏమైతే సూపర్. సో కేస్ 2 చదువు. ఇఫ్ బయర్ neither approved nor rejected within specified time or, దాని మీనింగ్ ఏంది? నేను నీకు ఎయిర్పాడ్స్ ఇచ్చిన, కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసుకున్నా, ఎన్ని రోజులు చెప్పలా. దెన్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ద రీజనబుల్ టైమ్స్. ఇట్ క్యాన్ బి 10 days 15 days అట్లా.
ఎన్ని డేస్ యూజ్ చేసుకో చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఆ గుడ్ అట్లా యూజ్ చేసుకుంటూ పోతే నేను అప్రోచ్ వెళ్ళి రిజెక్ట్ చేయను. అలా చేయొచ్చా? నో. ఇఫ్ ఎనీ డేస్ యూజ్ చేసుకో చెప్పకపోతే, స్పెసిఫైడ్ టైం లేకపోతే, ప్లీజ్ కన్సిడర్ రీజనబుల్ టైం. ఇట్ మే బి 10 days. ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ రీజనబుల్ టైం, we assume that you have liked the good. Ownership gets. నెక్స్ట్ ఇది కాస్త డిఫికల్ట్గా ఉంటుందిరా. బయ్యర్ డస్ సంథింగ్ టు ద గుడ్ విచ్ ఇస్ ఈక్వాలెంట్ టు యాక్సెప్టింగ్. దాని మీనింగ్ ఏంది? సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. ఒకసారి నాకు ఆన్సర్ చేయి, నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎంత గుర్తుందో చెక్ చేస్తాను. సెల్లర్ ఎవరు? సంతోష్. బయర్ ఎవరు? ఆతిఫ్. ఏం సేల్ చేస్తున్నాడు సెల్లర్? కాస్ట్ ఎంత? డైరెక్ట్ గా సేల్ చేస్తున్నా, ఆప్షన్ ఇచ్చిన? ఆప్షన్ టు అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్. ఎన్ని డేస్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన? ఎన్ని డేస్ టైం ఇచ్చిన? 7 days. ఈ 7 days నువ్వు యూజ్ చేసుకో. నచ్చితే ఇంటిమేట్ చేయి, విల్ మేక్ కాంటాక్ట్. నచ్చకపోతే రిటర్న్ చేసే, అంతేనా? నా 7 days లో ఫోర్త్ డే రోజు ఏం జరిగిందో చెప్తా విను. ఫోర్త్ డే రోజు బయర్ అప్రూవ్ చేయకుండా ఆడు ఏం చేసిందంటే, ఆతిఫ్ గాడు జగన్ అనే పర్సన్కి ఆ ఎయిర్పాడ్స్ని ప్లెడ్జ్ చేశాడు. వాట్ డూ మీన్ బై ప్లెడ్జ్? It's a type of security where we give the possession of the good to the lender. We call it as pledge. What is the good here? AirPods. We are putting it as a pledge. And we give the good to Jagan, lender. Yes or no? So, Atif, ఆ AirPods ని 4th day రోజు జగన్ కి ఇచ్చేసి జగన్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను. ఎంత? 5,000. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నీది కానీ గూడ్ నువ్వు ఎట్లా ప్లెడ్జ్ చేసినావురా? ఆ గూడ్ ఎవరిది యాక్చువల్గా? ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎవరివి? సంతోష్. నువ్వు సంతోష్కి కాల్ చేసి నాకు ఈ గూడ్ నచ్చిందంటే ఏమైంది? ఆతిఫ్దే. ఆ గూడ్ ఎవరిది అయిపోయింది? ఆతిఫ్దే. అప్పుడు తర్వాత నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావా, ప్లెడ్జ్ చేసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. కింద పడేసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. బికాస్ ఇది కింద ఓనర్, దిస్ విల్ బి ఆఫ్ ఓనర్. కానీ పాపం వాడికి ఇంటిమేట్ చేసినావా నాకు గూడ్ నచ్చిందని? చేయాల. చేయకుండా గూడ్ని ఏం చేసినావు? వేరే వాడికి ప్లెడ్జ్ చేసినావు. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే పాయింట్, ఎవరైనా కూడా ఒక గూడ్ని వేరే వాడికి ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటానంటే ఆ మీనింగ్ ఆ గూడ్ వాళ్ళదని. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఉందిరా, ఈ ఫోన్ కాస్ట్ 1,30,000 రూపీస్. నేను ఏం చేసిన, ఈ ఫోన్ని వేరే వాడికి ప్లెడ్జ్ చేసి వాడి దగ్గర నుంచి 1,30,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నా. బికాస్ ఈ ఫోన్ నాది కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను నీ ఫోన్ లాక్కొని ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకోవచ్చా? నో. ఎందుకు? ఆ ఫోన్ నాది కాదు కాబట్టి. సో వెన్ ఎవర్ అ పర్సన్ ఇస్ ప్లెడ్జింగ్ ద గుడ్, it is general assumption that he is the owner of the good. Here also, Atif is pledging the good to Jagan. Then meaning in the Atif like the good. Atif accepting the good. That's why he is pledging the good. And he did something. What's that thing? Pledging. Which is equivalent to accepting. నువ్వు చెప్పరా, కానీ నువ్వు ఏదో చేసినావు, దాన్ని బట్టి నేనేమనుకుంటా? యాక్సెప్ట్ అని అనుకుంటా. అర్థమైందా? నువ్వు నాకు చెప్పలా నచ్చిందని, కానీ you did something which is equivalent to accepting the good. అర్థమైందా? So ownership got transferred. On which date? 4th day. Read it now. Ownership got transferred. Which date? Why? What happened on 4th date? Have you accepted it? Or the time got expired? Time got expired అవ్వకుండా accept చేయకు ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? You did something which is equivalent to accepting. Clear? All of you? సరే, నా క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయి. ఇప్పుడు ఇంకా ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఓనర్ ఎవరు? ఆతిఫ్. తర్వాత సంతోష్కి విషయం తెలిసింది. అచ్చా అదే ఆతిఫ్, నువ్వు ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏమైనా ప్లెడ్జ్ చేసినావంటే ఆ గూడి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినంటే నువ్వు పే మీ మై 50,000 రూపీస్, సారీ 10,000 రూపీస్. నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినావు, డబ్బులు కావాలి కదా నాకు. నువ్వు వేరే వాళ్ళు ప్లెడ్జ్ చేసుకో, లోన్ తీసుకున్నా, డబ్బులు ఇవ్వవా? నా డబ్బులు ఇవ్వకుండా ప్లెడ్జ్ చేసుకోవు నువ్వు. సరే, నా డబ్బులు ఇచ్చేసాయి ఇప్పుడు అని చెప్పి ఆతిఫ్ దగ్గర నుంచి సంతోష్ 10,000 రూపీస్ క్లెయిమ్ చేశాడు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఆతిఫ్ ఈస్ నాట్ పేయింగ్ ద 10,000 రూపీస్ టు సంతోష్. బట్ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఏం చేసిండు? ప్లెడ్జ్ చేశాడు. మరి సంతోష్ డబ్బులు పే చేసే సెల్లర్కి డబ్బులు పే చేయట్లా. నా వాట్ కెన్ సంతోష్ డూ? Sir, I'll ask a question. Can Santosh go to Jagan and claim the airports? Because actually who is the owner of it? Santosh. He given good to Atif to use it, but Atif pledged it to Jagan and taken loan. Since Atif is not paying amount to Santosh, can Santosh go to Jagan and claim the airports? No, because ownership got transferred to Atif. You cannot claim it. మన డబ్బులు పర్సనల్ సార్, నా డబ్బులు ఆతిఫ్ పే చేయట్లేదు. యూ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ ఆతిఫ్ టు క్లెయిమ్ ప్రైస్, బట్ యూ కెన్ నాట్, సంతోష్ కెన్ నాట్ క్లెయిమ్ ద గుడ్స్ ఫ్రమ్ జగన్ బికాస్ ద ఓనర్షిప్ హ్యాస్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు. దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ? యూ కెన్ ఓన్లీ ఫైల్ అ సూట్ టు క్లెయిమ్ ప్రైస్. ఫుల్ స్టాప్. అర్థమైందా? సరే, ఒకసారి నోట్ పాయింట్ చదువు.
In some cases, there may be a contract where seller delivers goods on approval basis with the condition that ownership gets transferred on payment. We call this as sale on cash only or return. దాని మీనింగ్ ఏంది? సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సెల్లర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇచ్చాడా, ఎన్ని డేస్ యూజ్ చేసుకోమని, నచ్చితే యాక్సెప్ట్ చేయి, నచ్చకపోతే రిటర్న్ చేసే. బట్ నేను ముందే చెప్పా, అరే నీకు నచ్చింది అనుకో, ప్లీజ్ టెల్ మీ, ప్లీజ్ ఇంటిమేట్ ద యాక్సెప్టెన్స్ టు మీ, బట్ ఓనర్షిప్ మాత్రం నీకు క్యాష్ పే చేసినట్టు ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పా, బికాస్ ఐ నీడ్ టు బి ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్. నువ్వు చెప్పేసావు అనుకో ఓనర్షిప్ నీకు వెళ్ళిపోయింది అనుకో, డబ్బులు పే చేయకపోతే నా ప్రాబ్లం. సో నేనేమన్నా, ఈవెన్ దో యూ లైక్ ఇట్, ఈవెన్ దో యూ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్, ఐ డోంట్ నో, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ పే ద క్యాష్ ఓనర్షిప్ గెట్స్ యూ, ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్ యూ అని క్లియర్గా చెప్తున్నా. దీన్ని సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ అన్నాం, దీన్ని సేల్ ఆన్ క్యాష్ ఓన్లీ ఆర్ రిటర్న్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ సేల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? క్యాష్ ఓన్లీ. ఇందాక సేల్ ఎప్పుడు జరిగింది? అప్రూవల్. ఇప్పుడు సేల్ క్యాష్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆతిఫ్ 4th డే రోజు సేమ్ ఆ జగన్ కి ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకున్నాడు. సరే ప్లెడ్జ్ చేసిన వాడివి, మరి అట్లీస్ట్ సంతోష్ నువ్వు ఏం చేయాలి? 10,000 రూపీస్ పే చేయాలి కదా. కానీ సంతోష్ 10,000 రూపీస్ పే చేయాలి. నౌ మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, క్యాన్ సంతోష్ క్లెయిమ్ ద గూడ్ ఫ్రమ్ జగన్? Yes. Now yes. Why yes? Because ownership has not transferred. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలా? పేమెంట్ చేయలే. నేనేం చెప్పినా? పేమెంట్ చేస్తే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పిన. అర్థమైందా? ఇందాక అప్రూవ్ చేస్తే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను గుడ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేనేమన్నా? పేమెంట్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పిన. పేమెంట్ చేసినావా కాబట్టి నేను జగన్ దగ్గరికి వెళ్ళి గూడ్స్ తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ సేల్ ఆన్ క్యాష్ ఓన్లీ ఆర్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ concept, reservation of right of disposal. Listen here all of you. Reservation of right of disposal అంటే మీనింగ్ ఏంది? There's a person Yashwant who's a seller and buyer Shiva. Yashwant has to deliver the goods to Shiva. For that delivery he chose railways as the mode of transportation. ఓకేనా? గూడ్ ని యశ్వంత్ ప్లేస్ నుంచి శివ ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కింద ఏం చూస్ చేసుకున్నాడు యశ్వంత్? రైల్వేస్. సో ఇక్కడ నా ప్లేస్ లో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ లో గూడ్స్ ఇచ్చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ పూణేలో ఉన్నాడు అనుకుందాం, పూణే దగ్గరలో రైల్వే స్టేషన్ కి గుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, డెలివరీ అయిపోతుంది. I have chosen railways as a mode of transportation. The point is, whenever I have given goods to railway department, they have given me a railway receipt. You remember railway receipt? It is a document of title. Whoever shows this railway receipt at the destination, railway department will deliver the goods to them. నువ్వు చూస్తే నీకు ఇచ్చేస్తారు, నేను చూస్తే నాకు ఇచ్చేస్తారు. అంటే రైల్వే రిసిట్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ టైటిల్. ఎస్ నా నేను కండిషన్ పెట్టా. నేను కండిషన్ ఏం పెట్టానంటే, ఇఫ్ శివ యూ మేక్ పేమెంట్ టు మీ, దెన్ ఐ డెలివర్ రైల్వే రిసిట్ టు యూ. ఇఫ్ నువ్వు నాకు పేమెంట్ 1 lakh రూపీ చేస్తే నేను రైల్వే రిసిట్ ఇస్తా. అప్పుడు నువ్వు నీ పూణే రైల్వే స్టేషన్ లో గూడ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నాకు 1 lakh రూపీ పేమెంట్ చేయలేదు అనుకో, నేను రైల్వే రిసిట్ ఇవ్వను. అప్పుడు గూడ్స్ మళ్ళీ నేను రిటర్న్ తీసేసుకుంటా. అంటే ఆ పూణే స్టేషన్కి వెళ్ళి నేనే రైల్వే రిసిట్ తీసుకొని నా గూడ్స్ నేను రిటర్న్ చేసుకుంటా. అంటే ఆ గూడ్స్ ని నేను రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కి ఇచ్చినా కూడా ఆ గూడ్స్ ఇంకా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉన్నాయి? సెల్లర్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? నేను యశ్వంత్ రా, హైదరాబాద్ లో ఉన్నా. ఓకేనా? అక్కడెక్కడో కార్నర్లో పూణేలో ఉన్నాడు. నేను గూడ్స్ ఎంత పంపిస్తున్నా? రైల్వేస్. నేను రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ కి గూడ్స్ ఇచ్చిన. వాళ్ళకి ఏం చేశారు? రైల్వే రిసిట్ ఇచ్చి. ఇప్పుడు వాళ్ళ గూడ్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు పూణే తీసుకెళ్తారు. పూణేలో ఎవరైతే రైల్వే రిసిట్ చూస్తే వాళ్ళకి గూడ్ ఇస్తారు. నేనేమన్నా బయర్కి ఏం చెప్పా? అరే నీకు రైల్వే రిసిట్ కావాలా? 1 lakh రూపీ చేయి, పే చేస్తే రిసిట్ ఇస్తా, నువ్వు గూడ్స్ తీసుకోవచ్చు. పే చేయకపోతే నేనే పూణేకి వెళ్ళి రిసిట్ చూపించి నా గూడ్స్ నేను తీసుకుంటా. అంటే ఈవెన్ దో సెల్లర్ డెలివర్డ్ గూడ్ టు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ద గూడ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, స్టిల్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ seller because the railway receipt is still with seller. Then when the control will be transferred to buyer, when he satisfies the condition. What's the condition? I put payment. So if you bear the payment, I'll give railway receipt to you. The goods will be of your control. Inka naka good way control because I'm not having receipt, railway receipt. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ రైల్వే రిసిట్ నా దగ్గర ఉండి గూడ్స్ నా కంట్రోల్ ఉన్నాయంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ వి సే, సెల్లర్ ఇస్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటే టేకింగ్ ఇట్ బ్యాక్. Seller is having a right to take back the goods once again. అర్థమైందా? Seller is reserving a right to take back the goods. We call it as reservation
ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజ్. ఏ వినట్లేదు రాను. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను రెగ్యులర్ క్లాస్ లా చెప్తున్నాను రా. నువ్వు నిద్రపోతే ఎట్లా? నీకు ఇష్టం లేకపోతే బయటకు వెళ్ళిపో, పైన కూర్చో, స్టడీస్ ఉంటా, పైన కూర్చో, పోవాలి, నేను మాట్లాడతా. క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే విను. మీకోసమే చెప్తాను క్లాస్. నాకు ఏం కంపల్షన్ లేదు, ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ క్లాస్ అయిపోయింది. రివిజన్ క్లాస్ ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాం, ఎవరికైనా ఒక్కడికైనా బెనిఫిట్ అవుతుందని, ఏదైనా ఒక్క కాన్సెప్ట్ వాడు విన్నా కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందని. నిద్రపోతే ఎట్లరా? అరే పైపైన చెప్పేస్తే నాకు అర్థం కాదు, బికాస్ నా క్లాస్ వినలేదు కదా అని చెప్పి మళ్ళీ అన్ని నేను రెగ్యులర్ క్లాస్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తే నాకు అసలు సంబంధం ఏంటో పడుకుంటే ఎట్లా? అసలు ఆలోచించాలి కదా, ఫ్యాకల్టీ ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాడు అని చెప్పి. సో రైల్వే రిసీట్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో గూడు వాడి కంట్రోల్ ఉన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను రైల్వే రిసీట్ నా పేమెంట్ చేస్తే ఇస్తా అని చెప్పాను. అప్పటి వరకు నేను రైల్వే రిసీట్ నీకు ఇవ్వనని చెప్పాను. అంటే ఈ గూడ్ నేను రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లోకి ఇచ్చేసి ఆ గూడ్ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నా కూడా స్టిల్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ రైల్వే రిసీట్, కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రిజర్వ్, ఐఎమ్ రిజర్వింగ్ అ రైట్ టు డిస్పోజ్ దిస్ గూడ్ టు మీ. ఈ గూడ్ నేను క్లెయిమ్ బ్యాక్ చేసుకున్న రైట్ నాకు ఉంది అని అంటాను. దిస్ ఇస్ వాట్ సెల్లర్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. మళ్ళీ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఉన్నప్పుడు బయర్ ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? when he satisfies the condition. నేను చెప్పిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. నేను పెట్టిన కండిషన్ ఏంది? పేమెంట్ చేయని చెప్పా, సింపుల్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ శివ మేక్స్ ద పేమెంట్ దెన్ హి డెలివర్స్ ద రైల్వే రిసీట్. సో సెల్లర్ is still having control over the goods because he's holding the railway receipt. So seller reserving right of disposal of the goods. So if ownership wants to transfer to buyer, when it gets transferred, when you make the payment. Next category, last category, uncertain goods or future goods. Okay, uncertain goods or future goods. Tell me, what do you mean by uncertain goods? The goods which are not identified at the time of contract. What do you mean by future goods? Goods which has to be manufactured, has to be acquired, has to be produced by seller after entering into contract. Yes or no? ఈ 2 points లో కామన్ ఏంటంటే నాకు ఏ గుడ్ వస్తుందో నాకు తెలియదు. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ గుడ్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఈ గుడ్ అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ లేదు. కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 2 కేసెస్లో కూడా నాకు ఏం గుడ్ వస్తుందో తెలియదు. అంతేనా? ఫస్ట్ కేసు అన్సర్టైన్ లో ద గుడ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. సెకండ్ కేసులో ద గుడ్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఐడెంటిఫికేషన్, అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. అర్థమైందా? ఇలాంటి కేసెస్లో వెన్ డస్ ద ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? ఫస్ట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ విను ఫస్ట్, తర్వాత నేను ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తా, ఈ చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విను. ఆదిత్య, హీస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, నేను ఆదిత్య, నేను ఎక్కడున్నా? విజయవాడలో ఉన్నా. నేను ఒక ఫార్మర్ని. ఓకే, అక్కడ కార్నర్లో ఎవరు ఉన్నారు? ఇర్ఫాన్. హీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఇర్ఫాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రీటైల్ స్టోర్ ఇన్ హైదరాబాద్. వాట్ హీ వాంట్స్ అంట, he wants 100 kgs of బంగిన్పల్లి మ్యాంగోస్. యూనో మ్యాంగోస్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఉంటాయి, బంగిన్పల్లి, రసాలు, కొబ్బరి మామిడి అని చెప్పి చాలా బ్రీడ్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్రీడ్స్ ఉంటాయి. హీ నీడ్ స్పెసిఫికల్లీ బంగిన్పల్లి మ్యాంగోస్. వాడికి బంగిన్పల్లి మ్యాంగోస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే సి ద పాయింట్ ఈస్ బయ్యర్ ఈస్ గివింగ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద గుడ్ హీ వాంట్. ఇప్పుడు నేను వేరే బ్రీడ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ సేల్ చేయొచ్చా? నో, ఐ నీడ్ టు సెల్ బై డిస్క్రిప్షన్, అదర్వైజ్ బయ్యర్ క్యాన్ రిజెక్ట్ ద గుడ్స్. Implied condition, sale by description, గుర్తుంది కదా? నెక్స్ట్ లిసన్. సరే, ఆదిత్య అన్నాడు, ఓకే సార్, ఇప్పటికైతే నా దగ్గర ఓట్స్ లేవు, మ్యాంగోస్ లేవు, నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయాలి. అంటే ద మ్యాంగోస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ గుడ్స్. ఐ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్, ఐ నీడ్ టు సెల్ ఇట్. ఇప్పటికైతే గుడ్స్ లేవు, ఒక 3 months ఆగండి, నేను పంపిస్తాను మీ రీటైల్ స్టోర్, నేను డెలివర్ చేస్తాను చెప్పాను. సో ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. సో హియర్ ద గుడ్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ గుడ్. నా ఇట్లాంటి ఫ్యూచర్ గుడ్స్ కేసులో వెన్ విల్ ద ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ is a question. Now we'll see the answer. First, సో టైం లైన్ నేను చెప్తాను. నేను విజయవాడలో ఉన్నాను, నేను ఫార్మర్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? హైదరాబాద్లో ఉన్నోడికి మ్యాంగో డెలివరీ చేయాలి. ఏ మ్యాంగో డెలివరీ చేయాలి? ఎన్ని కేజీస్? యాక్చువల్గా నా మ్యాంగో ఫామ్లో నేను 1000 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. నీకు ఒక్కడికే కాదురా, ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు కదా, ఇంకా చాలా మంది బయర్స్ ఉంటారు నాకు, వాళ్ళందరికీ కలిపి నేను ఒకటేసారి గ్రో చేస్తా. సో నా మ్యాంగో ఫామ్లో నేను ఎన్ని మ్యాంగోస్ గ్రో చేస్తా? 1000 kgs. దాని నీకు ఎన్ని సేల్ చేయాలి? 100.
స్పెసిఫికేషన్. నేను ఇంకా చాలా బ్రీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, దానిలో నీకు సేల్ చేసినాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో. చలో నేను ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసిన. సారీ, యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అయినా 1 జనవరి. ఆ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆ గూడ్స్ ఏంది, ఫ్యూచర్ గూడ్స్. ఆ రోజు నేను ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసిన, సీడ్స్ వేసిన, మొత్తం దున్నేసి సీడ్స్ వేసిన, మొత్తం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత 3 months తర్వాత గూడ్స్ ఏమైనాయి, ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. గూడ్స్ కాట్ మ్యాంగోస్ కాట్ ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాంగోస్ నేను ఏం చేయాలి, హార్వెస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో, చెక్ ఇస్తానా నీకు కోసుకో అని చెప్పి? నో రైట్. నేను ఏం చేయాలి, హార్వెస్ట్ చేసి నీట్గా బాక్స్లో పెట్టి దాన్ని ప్యాక్ చేసి నేను డెలివరీ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో. సో 1st April రోజు నేను దాన్ని ఏం చేసిన, 1st April రోజు ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి 5th April 5 days ఆగి నేను ఏం చేసిన, దాన్ని హార్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోయి అవన్నీ ఒక బాక్స్లో, కాటన్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు, చెక్క వుడ్ కాటన్స్ ఉంటాయి, వుడ్వి. ఆ కాటన్స్లో కొద్దిగా ఎండి గడ్డేసి, బికాస్ అవి రైపన్ అవ్వాలి. ఓకే, తెలుసా ఇవన్నీ? ఎండి గడ్డేసి ఆ కాటన్స్ అన్ని మ్యాంగోస్ ని స్టోర్ చేసి వాటికి ఒక నీట్ గా పేపర్ పెట్టేసి అవన్నీ తీసుకొని నా గొడవలో పెట్టుకున్నా. ఎన్ని మ్యాంగోస్ చెప్పు? 1000, not 100. నాకు అదే చెప్పినా, నేను ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా? 1000. నీకు ఇచ్చేవి నేను ప్రొడ్యూస్ చేసేవి 1000. సో నా మ్యాంగో ఫామ్ లో మొత్తం నేను ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినా 1000. అవన్నీ నీట్ గా కార్టన్స్ లో పెట్టి కట్టేసి ప్యాక్ చేసి, నాకు గొడవ ఉంది, పెద్ద గొడవ ఉంది, ఆ గొడవలో మొత్తం నా స్టోర్ చేసిన. నేను స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్ గా ఇవన్నీ ఒక బ్రీడ్, అట్లా బ్రీడ్ వైజ్ గా డివైడ్ చేసిన. చాలా ఉన్నాయి మ్యాంగోస్, 1000 kgs మొత్తం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పు, ఇందాక మనం అనుకున్న ఫ్యూచర్ గూడ్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా అయిందా? వాడికి ఇచ్చే గూడ్ ఏంటి, బంగినపల్లి. దట్ హౌ మెనీ కేజెస్? వాడు గొడవలు ఉన్నాయి. మరి వాడికి ఇచ్చే కేజెస్ ఏవి? నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ద గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్, బట్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే ద ఫ్యూచర్ గుడ్ బికేమ్ existing, but to uncertain good. Got the point? The future good now it became existing law uncertain, because we have not identified which good we are selling to him. So buyer, yes. So now it is existing come uncertain. తర్వాత 10th April రోజు ఏమైంది? 10th April రోజు ఆదిత్య ascertain the good which is delivering to Irfan. 10th April రోజు నేను ఏం చేశానంటే, నేను ఇర్ఫాన్ కాల్ చేసిన, ఒకసారి కాల్ చేసి, సార్ మీ గూడ్స్ రెడీ, ప్రొడ్యూస్ చేసిన, డెలివరీ స్టార్ట్ చేస్తా, మీకు కావాల్సిన బంగినపల్లి అన్నారు కదా, ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి, మీకు కావాల్సిన బంగినపల్లి కదా, అవును. 100 kgs కదా, అవును. ఓకే ఫైన్ సార్, నేను రెడీ చేసి పెడతా అని చెప్పి కాల్ కట్ చేసి నేను నా గొడవనికి వచ్చి, ఇంట్లో బంగినపల్లి బ్రీడ్ ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి దీనిలో మొత్తం చాలా కేజెస్ ఉన్నాయి, దాని నుంచి నేను ఒక 100 kgs పక్కన పెట్టి దాని మీద ఇర్ఫాన్ ఐ స్టిక్కర్ పెట్టినా, లేదా మార్కెట్ అని రాసిన, ఇర్ఫాన్ అని రాసిన. అలా అన్ని బాక్సెస్ 100 kg వచ్చేంత అన్ని బాక్సెస్ మీద ఇర్ఫాన్ అని రాసి అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టిన. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన, అసర్టైన్ చేసిన. అసర్టైన్ అంటే గూడ్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ ద లాట్. ఆ లాట్ లో నుంచి నీకు సేల్ చేసే గూడ్స్ నేను ఏం చేసినప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి, ఇప్పుడు నా గొడవనికి వచ్చి నా గూడ్స్ ఇవి అనొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద గుడ్ నౌ. బట్ ముందు రోజు ఐడెంటిఫై చేయగలవా? నో, బికాస్ గొడవలో ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి? 1000 kg. దాంట్లో బంగినపల్లి 200 kgs ఉన్నాయి. ఆ 200 నీ 100 ఏవి తెలియదు, బికాస్ ద గుడ్ హ్యాస్ నాట్ యెట్ ఐడెంటిఫై. బట్ నౌ ద గుడ్ హ్యాస్ బీన్ అసర్టైన్. అది ఏ రోజు జరిగింది? 10th April లో జరిగింది. తర్వాత 15th April రోజు ఏం జరిగింది? 15th April రోజు ఆదిత్య డెలివర్డ్ ద గుడ్ టు క్యారియర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇట్ టు బయర్. అరే నా గూడ్స్ ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఉండేనా? సెలర్ గొడవలో ఉన్నాయి. ద గుడ్ హ్యాస్ జస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్, తీసి పక్కన పెట్టినావు అంతే. బట్ అది కాదు పాయింట్, నువ్వు ఏం చేయాలి, గుడ్ ని డెలివరీ చేయాలి. ఎవరు డెలివరీ చేయాలి? బయర్కి. హైదరాబాద్ ఉన్న బయట డెలివరీ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో గూడ్స్ పక్కన పెట్టి ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ రోడ్ మీదకి వెళ్ళి క్యారియర్ ఉంటారు కదా, ట్రక్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అలాగే మానుకొని పిలిపించి ఈ లోడ్ అయితే తీసుకో, ఈ 100 kgs ఉన్నాయి, నేను హైదరాబాద్ అడ్రస్ ఇస్తా, షూ అడ్రస్ ఇస్తా, పోయి అక్కడ డెలివరీ చేయి, పలానా పర్సన్ ఉంటాడు, ఇర్ఫాన్ అన్న పర్సన్ ఉంటాడు, వాడు డెలివరీ చేయి అని చెప్పా. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పు? వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ 15th April? వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ 15th April? Seller delivered the good to carrier for the purpose of transporting it to buyer. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 28th April అంటే 5 days after I delivered to carrier, the good has been delivered to Irfan. Goods reached to Irfan. అర్థమైందా? ఒకసారి టైం లైన్ లో ఒక్కో పాయింట్ ఏం జరిగిందో చెప్పు ఒకసారి. 1st January ఏమైంది? మేమిద్దరం కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. తర్వాత ఐ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గూడ్స్. గుడ్ గాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్, మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా? 5th April రోజు ఏం చేసిన? హార్వెస్ట్ చేసేసి కార్టన్స్ లో పెట్టి ప్యాక్ చేసేసి గొడౌన్స్ లో పెట్టిన. గొడవలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1000 kg. అంటే ద ఫ్యూచర్ గుడ్ బికేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో. నెక్స్ట్ 10th April రోజు ఏం జరిగింది?
నీకు సేల్ చేయాల్సిన బంగినపల్లి మ్యాంగోస్ తీసి దాని మీద ఇర్ఫాన్ రాసా అంటే గుడ్ హ్యాస్ బీన్ అసెప్టెడ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఆ తర్వాత 15th ఎపిసోడ్ ఏం జరిగింది, క్యారియర్ని పిలిచి గూడ్స్ వాడికి ఇచ్చేసి అది తీసుకెళ్ళిపోమని చెప్పాం. 20th ఎపిసోడ్ ఏం జరిగింది, గూడ్ బయర్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయింది. టైంలైన్ అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? Now in this entire timeline, you know where the ownership gets transferred? 15th April. On 15th April, ownership gets transferred. అన్న చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కదా, ఒకసారి విని ఇక్కడ 15th April రోజు ఏం జరిగింది, గూడ్స్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ టు క్యారియర్. అంతే. నేనేం చేసిన, గూడ్స్ అలా తీసుకొని ఎవరికి ఇచ్చిన, ఇచ్చేంజ్ చేయమని చెప్పిన. ఎవరు డెలివరీ చేయమని చెప్పిన, బయటకి ఎప్పుడు డెలివరీ చేసినావు 20th. బట్ నేను క్యారియర్కి ఎప్పుడు ఇచ్చిన, యు నో వాట్, 15th April రోజే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది బయర్కి. అది బయర్కి రీచ్ అవ్వకపోయినా సంబంధం లేదు. అంటే 15th April నేను క్యారియర్కి వన్స్ ఇచ్చేసాను అంటే ఇంకా గూడ్కి నాకు సంబంధం లేదు. అంటే 15th April తర్వాత ఆ గూడ్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకో, దారిలో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకో, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, బయర్, నాట్ సెల్లర్. హూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్, బయర్. అంటే ఓనర్షిప్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, when seller delivered good to carrier for the purpose of transporting it to buyer, ownership gets transferred. Okay na? All of you? That's it. ఇక్కడ ఇంకో స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఏంటంటే, సెల్లర్ డస్ నాట్ రిజర్వ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. సెల్లర్ డస్ నాట్ రిజర్వ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఇందాక వర్డ్ నేర్చుకున్నాం. ఏందది? సెల్లర్ is reserving a right to control the good, to take it back. Yes or no? ఒకసారి విను. 15th April రోజు ఏం జరిగింది? రే ఆన్సర్ మీ, వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 15th April? సెల్లర్ డెలివర్డ్ గుడ్ టు క్యారియర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఇట్ టు బయర్. బట్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలా, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ 15th April ఏం జరిగింది, నేను గుడ్ క్యారియర్కి ఇచ్చా టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ టు బయర్. నేను క్యారియర్ని పిలిచి చెప్పా, అరే గూడ్ నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ బయర్కి గూడ్ ఇచ్చే ముందు డబ్బులు తీసుకో, డబ్బులు ఇస్తే గూడ్స్ ఇవ్వు, లేకపోతే అలా యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ నా కూడా వచ్చేసాయి అని చెప్పా. అర్థమైందా? ఈ విషయం నేను బయర్ కూడా చెప్పా, అరే బయర్ ఇలా క్యారియర్ వస్తాడు గూడ్స్ తీసుకొని, ఫస్ట్ డబ్బులు పే చేయి, డబ్బులు పే చేస్తాను నీకు గూడ్స్ ఇస్తాను, లేకపోతే గూడ్స్ ఇవ్వను నీకు అని చెప్పా. టెల్ మీ, నేను ఈవెన్ దో గూడ్స్ ని క్యారియర్కి ఇచ్చినా కూడా స్టిల్ am I holding any control over the goods? Yes, because I put a condition. What's the condition? Please first pay to the carrier, then after take the delivery. If you are not making payment, Chepra, if you are not making payment, carrier will return the goods back to seller. Yes, all of you అర్థమైందా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. క్యారియర్కి నేను గూడ్స్ ఇచ్చి పిలిచా, క్యారియర్ని పిలిచి అక్కడికి డాక్యుమెంట్ ఇచ్చా, అరే ఇది ప్రామిసర్ నోట్, నీ తెలియపోవచ్చు, ఇది ప్రామిసర్ నోట్, దీని మీద డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇట్లా ఆ బయర్ నాకు ఎంత పే చేయాలని చెప్పి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, 1 lakh పే చేయాలని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఈ నోట్ ఆడికి ఇచ్చి ఈ కార్నర్ చూసినావా దీని మీద సైన్ చేసి, అంటే ఆ నాకు ప్రామిస్ చేసినట్టు ఇంత పే చేస్తాను, ఆడు సైన్ చేస్తేనే గూడ్ డెలివరీ చేసి ఆ సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ నాకు తీసుకొచ్చాయి. ఒకవేళ నేను సైన్ చేయను, అమ్మ నేను చేయను అనుకో, నువ్వేం చేయాలి అప్పుడు, ఆ గూడ్ అట్లా యాస్టిస్ రిటర్న్ చేసాయి. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంది, సైన్ చేస్తే గూడ్ వస్తుంది, సైన్ చేయకపోతే గూడ్ రాదు. అంటే గూడ్ క్యారియర్కి ఇచ్చినా కూడా స్టిల్ సెల్లర్ ఇస్ హావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద గుడ్. అర్థమైందా? అలా కంట్రోల్ ఉందనుకో, అలా రిజర్వ్ చేసిన అనుకో రైట్ ని, అప్పుడు ఎప్పుడైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మళ్ళీ అలా రిజర్వ్ చేయకపోతే ఎప్పుడైతే క్యారియర్కి ఇచ్చేస్తే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? దట్స్ ద పాయింట్. సెల్లర్ డస్ నాట్ రిజర్వ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఒకవేళ సెల్లర్ రిజర్వ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్, ownership transfers on the satisfying of condition. If seller does not reserve right of disposal, ownership transfers on the delivery to carrier. Please make a note of it. Not on the date which is reaching to buyer, but only on the date which is delivered to carrier. ఈ ట్రాన్సిట్ లో అయినా కూడా బయరే రెస్పాన్సిబుల్. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్ రా. ఒకసారి చూడు, అదేనా పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. పాసింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎప్పుడు, ఫస్ట్ ద గూడ్ షుడ్ బీ, అంతేనా, ఫస్ట్ ద మ్యాంగో షుడ్ బీ డెలివరీ, పండించాలి కదా, ఫస్ట్ పండించి కార్టన్స్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టు గోడౌన్ లో. ఆ తర్వాత అన్కండిషనల్లీ అప్రోప్రియట్ అంటే ఐడెంటిఫై. ఓకేనా? దానికి 2 points. ఫస్ట్ సెల్లర్
delivers goods to buyer, carrier or any other person for the purpose of transmission to buyer, and seller does not reserve right of disposal of goods. Seller buyer carrier కి ఇచ్చేసి ఉన్నది అండ్ సెల్లర్ కి ఆ గూడ్స్ మీద కంట్రోల్ ఉండకూడదు. సింపుల్ గా అర్థమైందా? సెల్లర్ గూడ్స్ ని క్యారియర్ కి ఇచ్చాలి, ఆ గూడ్ మీద సెల్లర్ కంట్రోల్ ఉండకూడదు. అప్పుడు క్యారియర్ కి ఇచ్చినప్పుడే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది బయర్ కి. ఆ క్యారియర్ గూడ్స్ ని బయర్ కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దారిలో ఏమైనా అయిపోతే బయర్ రెస్పాన్స్. సూపర్ క్లియర్. గుడ్ స్టాప్. అవేనా ఈ 4 పాయింట్స్ చూడు, అవేనా 4 పాయింట్స్? ఎస్. చలో నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టైటిల్ బై నాన్ ఓనర్స్. ఓకేనా? Next concept is transfer of title by non-owners. So listen. First example, Vendra. Seller Bharat is selling car to Balaji at rupees 10 lakh. Can I call this as a valid contract? Is this a valid contract? No, because for the this car owner is Nani. Okay, na? Who is selling it? Bharat. Bharat is selling a car of which Nani is the owner. General assumption is whoever is selling the car, he must be the owner. If I am not the owner of the car, I cannot sell it. Yes or no? Condition as to title and nation. Tractor example చెప్పా. If నేను ట్రాక్టర్ ఓనర్ కాకపోతే నేను ట్రాక్టర్ సేల్ చేయకూడదు, నేను ఈ కార్ ఓనర్ కాకపోతే నేను కార్ సేల్ చేయకూడదు. దట్స్ వాట్ ద రూల్. Nemo that quad non habit. No one can give what he has not got. If you are not the owner, you cannot sell it, because to sell ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓనర్షిప్. అంతేనా? సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. మన నువ్వు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఫస్ట్ నీకు ఓనర్షిప్ ఉండాలి. సో నో వన్ కెన్ గివ్ వాట్ హీ హ్యాస్ నాట్ గాట్. బట్ దిస్ రూల్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్. Exception number 1, sale by mercantile agent. You know agent? You know principal agent concept? Principal will give goods to agent. Agent will sell goods to customer. Who is the owner of the goods? Principal. But who is selling it? Agent. But seller is not the owner. But still it is a valid contract. Exception to Nemo that quad not habit. అర్థమైందా పాయింట్? ఏజెంట్ ఓనర్ కాదు. ఎవరు ఓనర్ మరి? ప్రిన్సిపల్. కానీ ఆయన ఏజెంట్ సేల్ చేయొచ్చు. ఏజెంట్ ఓ కస్టమర్ కి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్. చూడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఒక 10 కార్స్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి? ఏజెంట్ కి. ఏజెంట్ ఆ 10 కార్స్ ని కస్టమర్ కి సేల్ చేశాడు. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఓనర్, ఏజెంట్ సెల్లర్. ఇక్కడ సెల్లర్ ఓనర్ సేమ్ కాదు, సారీ సెల్లర్ అండ్ ఓనర్ సేమ్ కాదు, కానీ ఇది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఓనర్షిప్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కస్టమర్స్. ఎస్. నౌ లిసన్ హియర్. దీనికి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయిరా. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే, కండిషన్ నెంబర్ 1, ఏజెంట్ మస్ట్ హోల్డ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. సెకండ్ కండిషన్, ఏజెంట్ మస్ట్ సెల్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఇచ్చాడు రా? 10 కార్డ్స్. ఆ 10 కార్డ్స్ కూడా యూ షుడ్ హోల్డ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ప్రిన్సిపల్ నీవు కార్ ఇచ్చుంటే కార్ సేల్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రిన్సిపల్ గోడానికి వెళ్ళి కార్స్ లాగేసుకుని సేల్ చేయడం కరెక్టా? నో. సో కార్ ప్రిన్సిపల్ కన్సెంట్ ఇచ్చి నువ్వు తీసుకోవాలి. ప్రిన్సిపలే చెప్పాలి, సార్ ఈ కార్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను, మీరు కస్టమర్స్ సేల్ చేయండి ప్లీజ్ అని. నువ్వు కార్స్ ని హోల్డ్ చేసావనుకో, ఆ తర్వాత నువ్వు కార్స్ ని సేల్ చేసావనుకో, దెన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ప్రిన్సిపల్ కన్సర్న్ లేకుండా కార్స్ ని తీసుకోవచ్చా? నో. దట్స్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? ఏజెంట్ మస్ట్ సెల్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. అంటే మీనింగ్ ఏజెంట్ ఏ కస్టమర్స్ కి అయితే కార్స్ ని సేల్ చేస్తాడో ఆ కస్టమర్స్ కి వాడు ఏజెంట్ కింద సేల్ చేయాలి. అర్థమైందా? యాజ్ అన్ ఏజెంట్ కింద సేల్ చేయాలి. నాట్ లైక్ సి ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ కార్, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు యూ. కాదు, ఐఎమ్ ద ఏజెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్, he is the owner, he is selling it to you. Instead he is selling to you, I am just acting as a agent between you both. మీ ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేస్తున్నా. వాడు నా గూడ్ ఇచ్చి నేను సేల్ చేస్తున్నా అంటే నేను జస్ట్ ఒక ఏజెంట్ అని చెప్పాలి. అట్లా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. వాడు ఎవడో తెలియదు, నా గారు నేను సేల్ చేస్తున్నా అంటే యు ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఓనర్ బట్ యు ఆర్ నాట్. సో ఇట్స్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ కండిషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. నథింగ్ బట్ బయర్ మస్ట్ బి genuine. Nothing but buyer should not have knowledge of the fact that seller has no authority to sell. Buyer should not have knowledge of fact that seller has no authority to sell. Then meaning ఏంది? ఒక్కసారి ఇక్కడ విను, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ విను.
ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లో రిపీట్ అవుతుంది. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నౌ. ఇంకో కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ చేయండి మళ్ళా. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని కార్స్ ఇచ్చాడు ఎవరికి? కార్స్ ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్ పెట్టాడు. కండిషన్ ఏంటంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ నాట్ లెస్ దాన్ 10 lakh. ఒక్కో కార్ని 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేయకు, 10 lakh కన్నా ఎక్కువ ఎంతకన్నా సేల్ చేసుకో, 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేయకు. అది క్లియర్ గా చెప్పారు ఏజెంట్కి. ఏజెంట్ 1 by 1 ఒక్కో కార్ని ఒక్కో కస్టమర్ సేల్ చేశాడు. ఫస్ట్ ఎక్స్ కి సేల్ చేశాడు ఎంత? 12 lakh. కండిషన్ సాటిస్ఫైడా? ఎస్. తర్వాత వైకి సేల్ చేశాడు ఎంత? 8 lakh. కండిషన్ సాటిస్ఫైడా? కండిషన్ సాటిస్ఫైడా? నో. అంటే దిస్ కాంట్రాక్ట్ షుడ్ నాట్ బి వ్యాలిడ్ యాక్చువల్లీ, బట్ స్టిల్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ వ్యాలిడ్. యు నో వై? Why is genuine? Why is not having knowledge that agent shouldn't sell at less than 10 lakh. అర్థమైందా? ఏజెంట్ 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చెయ్యకూడదు అని వైకి తెలియదు. అప్పుడు వై ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్, జెన్యూన్ అంటాం. అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడే. కానీ ఈ ఏజెంట్ ప్రిన్సిపల్ కి ఎక్స్ట్రా 2 lakh లాస్ పే చేస్తాడు, కానీ కాంట్రాక్ట్ మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. కాంట్రాక్ట్ ఇస్ వ్యాలిడ్. అర్థమైందా? బికాస్ బయర్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ గుడ్. నా థర్డ్ కస్టమర్ చూడు, థర్డ్ కస్టమర్ చూడు ఎవరు? జెడ్. జెడ్ సార్ నాకు కార్ కావాలని అడిగాడు. ఇప్పుడు ఏజెంట్ కార్ చూపించాడు. ఆ కార్ ప్రైస్ ఎంత సార్? సార్ 11 lakh rupees అని చెప్పాడు. సార్ నేను 9 lakh rupees ఇస్తా, కార్ ఇచ్చేయండి సార్ అని చెప్పాడు. లేదు సార్, నేను 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేయకూడదు, బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ కండిషన్. నా ప్రిన్సిపల్ కండిషన్ పెట్టాడు, 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేయకూడదు అని చెప్పి. బట్ జెడ్ ఏదో వచ్చేసి 9 lakh రూపీకి ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా తెచ్చుకున్నాడు. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఏజెంట్ అండ్ జెడ్ ఆర్ రిలేటెడ్, బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్, రిలేటివ్స్ వాళ్ళిద్దరు. సో ఏ కూడా ఏం చేశాడు? ఆ కార్ని 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేశాడు, 9 lakh సేల్ చేశాడు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ జెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఏజెంట్ షుడ్ నాట్ సెల్ అట్ లెస్ దెన్, బట్ స్టిల్ హీ బాట్ ఇట్. Now what you say here? Z is not genuine. Or since Z is not genuine, the contract is not valid. The contract is invalid. You shouldn't hold the car. Please give it to the principal. And what are the 3 conditions? First, agent, you hold the cars with the consent of principal. Next, agent, you sell the cars in the name of principal. Now third, all these buyers must be genuine. Okay. Next exception. Sale by one of the joint owner. Listen the example. There are 3 persons, Santosh, Atif, Shrikar. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నారు. ఓకేనా? ముగ్గురు కలిసి ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్ కాస్ట్ 3 lakh rupees. ఒక్కొక్కరు 1 lakh rupees పెట్టుకున్నారు. Now tell me, if I ask a question that who is the owner of this laptop, what you say? We call them as joint owners. We call them as joint. There is not one particular owner. Here there are 3 owners who jointly bought a laptop. We call them as joint owners. Now they decided a rule. వాళ్ళ రూల్ పెట్టుకోండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ వీక్ మొత్తం సంతోష్ చేసుకుంటాడు, సెకండ్ వీక్ మొత్తం ఆతిఫ్, థర్డ్ వీక్ మొత్తం శ్రీకర్, మళ్ళీ ఫోర్త్ వీక్ సంతోష్, ఫిఫ్త్ వీక్ ఆతిఫ్. అలా సైకిల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా వాళ్ళకు రూల్ పెట్టుకున్నారు, ఒక్కో వీక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి కదా. బికాస్ ముగ్గురు కలిసి ల్యాప్టాప్ కొన్నారు, అవును చూస్తే కూడా ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఒక వీక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుందాం. అర్థమైందా? నా ప్రెసెంట్ వీఆర్ ఇన్ థర్డ్ వీక్. థర్డ్ వీక్ అంటే ల్యాప్టాప్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? శ్రీకర్ ఆ థర్డ్ వీక్ లో ల్యాప్టాప్ వాడు యూజ్ చేయకుండా వాడు ఎవరు సేల్ చేశారంట? నవదీప్ సేల్ చేశారంట. నవదీప్ సేల్ చేశారు ల్యాప్టాప్ ని. టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాప్టాప్, వాట్ యు సే? టెల్ మీ, హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాప్టాప్? 3 persons, సంతోష్, ఆతిఫ్ అండ్ శ్రీకర్. ముగ్గురు కూడా ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ల్యాప్. బట్ సేల్ చేసింది ఎవరు? శ్రీకర్. టెల్ మీ, ఈస్ శ్రీకర్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఓనర్ ఆఫ్ ద ల్యాప్టాప్? నో. అలాంగ్ విత్ ఇన్ దర్ అదర్ 2 owners. But only Shrikar is selling the laptop, who is not the complete owner. And here the sale is being happened not by the complete owner, but only by the part owner. Yes. Mari, is sale valida? Is sale valida? Yes, it is valid. This is an exception. This is exception. The exception in the by one of the joint owner. Unna joint owners lo okkadu sale cheste, the sale will be considered as a valid sale provided 2 conditions should be satisfied. In the 2 conditions, you read and tell me. 1, seller must to hold the possession of the goods with the permission of remaining joint. అదేం సార్, మరి శ్రీకర్ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ని రిమైనింగ్ జాయింట్ ఓనర్స్ పర్మిషన్ తీసుకొని హోల్డ్ చేయట్లేదా? హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. రిమైనింగ్ జాయింట్ ఓనర్స్ పర్మిషన్ తీసుకొని హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. ఎట్లా? అరే వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తున్నాడు కదా. ఏమని?
ఒక్కో వీక్ యూజ్ చేసుకుందామని. థర్డ్ వీక్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? అది మిగతా వాళ్ళు అగ్రీ ఇచ్చారు కదా. అంటే శ్రీకర్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద ల్యాప్టాప్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ జాయిన్ ఓనర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? కండిషన్ నెంబర్ 1 సాటిస్ఫైడ్. అండ్ కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏంటి? 10 గుడ్ ఫేమ్. బయర్ మస్ట్ బి జెన్యూన్. ఇందాక చెప్పిన కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్, అదే పాయింట్. సరే, దీనికి ఆ పాయింట్ ఎట్లా లింక్ అవుతుందో చెప్తా విను. హూ ఇస్ ద బయర్? నవదీప్. నవదీప్ ఎవరి నుంచి ల్యాప్టాప్ కొంటున్నాడు? యాక్చువల్లీ యూ నో వాట్, నవదీప్ కూడా తెలుసు ఆ ల్యాప్టాప్ ఓనర్ ముగ్గురు అని. బట్ ఆ మిగతా ఇద్దరికి నాకు ఆ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వమని అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వరు. నాకు తెలిసిన వాడు ఎవరు? ఓన్లీ శ్రీకర్. సో నేను ఓన్లీ శ్రీకర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే శ్రీకర్ ప్లీజ్ ఆ ల్యాప్టాప్ ఏదో చేసి నాకు ఇచ్చారని చెప్పాను. శ్రీకర్ ఏం చేసే ల్యాప్టాప్ని సేల్ చేస్తాడు. టెల్ మీ వెదర్ నవదీప్ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ శ్రీకర్ ఇస్ నాట్ ద ఓన్లీ ఓనర్? ఎస్. అంటే నవదీప్ ఇస్ నాట్ జెన్యూన్, నాట్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్, దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ సేల్. అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, సేల్ బై a person who is holding goods under a voidable contract. That meaning ఏంది? Listen, you know voidable contract? You know coercion, forcing someone to enter into contract. నువ్వు యాక్చువల్గా నీ దగ్గర ఒక గూడ్ ఉంది, అది నువ్వు సేల్ అయ్యే ఇంటెన్షన్ లేదు, బట్ నేను ఫోర్స్ చేస్తాను, నేను చంపేస్తాను చెప్తున్నా. నువ్వు వేరే ఆప్షన్ లేక నువ్వు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? కాంట్రాక్ట్ అంటావు. సో ఐఎమ్ ఫోర్సింగ్ యూ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాంపుల్, ఏ బిని కోవర్స్ చేసి, ఫోర్స్ చేసి బి దగ్గర ఉన్న వాచ్ తీసుకున్నాడు ఫర్ ₹10. యాక్చువల్గా వాచ్ కాస్ట్ 10 lakh రూపీ. రోలెక్స్ వాచ్ అది కాస్ట్లీ. వాచ్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakh రూపీ. దట్ యాక్చువల్గా నేను ఎంత పే చేస్తానికి? 10 రూపీస్ పే చేసిన. 10 lakh రూపీ వర్త్ ఆఫ్ వాచ్ 10 రూపీస్ తీసుకున్నాను నేను. అంటే ఏంది? బీకి పుట్టలేదనా? కాదు, బీని కోవర్స్ చేసిన, ఫోర్స్ చేసిన, గన్ పాయింట్ చేసి నువ్వు వాచ్ ఇవ్వకపోతే చంపేస్తాను చెప్పిన. వేరే ఆప్షన్ లెక్క ఏం చేసాడు? ఇమీడియట్ వాచ్ తీసేసాడు. సరే పిల్లడు సంతోషపడతాడని చెప్పి వాడు పాకెట్లో ఏం చేసిన? 10 రూపీస్ పెట్టిన. సో వీ మేడ్ అ కాంట్రాక్ట్. Where in this contract he sold me 10 lakh rupee worth of watch and I have given to you 10 rupees done. Contract was made. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ void? ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ void? ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ void? This is neither valid nor void. This is voidable. What do you mean by voidable? There will be an option given to the agreed party. If he remained silent, the contract will be valid. If he choose to file a case on A, the contract will be void. And it is neither valid straight away nor void straight away. It is voidable. Depends on the agreed party. Yes. ఇప్పుడు సరే ఇదేదో పక్కన పడేస్తే, ఇదేదో voidable కాంట్రాక్ట్ పక్కన పడేస్తే, వాచ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? అంతేనా? వాచ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? వాచ్ వాడు ఉంచుకోకుండా వాడు ఎక్స్కి సేల్ చేశాడు. ఎంతకి? 10 lakh రూపీకి. వింటున్నావా? ఆ వాచ్ని ఎక్స్ ఏ ఎవరికి సేల్ చేశాడు? యాక్చువల్గా వాచ్ ఓనర్ ఎవరు? యాక్చువల్గా ఆ వాచ్ కి ఓనర్ ఎవరు? బి. ఆడి దగ్గర నుంచి నేను ఏం చేశా? కోవర్స్ చేసి తీసుకుని ఎవరు సేల్ చేశా? రూపీస్. అది కరెక్ట్గా చేయడం. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ కి ఈ వాచ్ రిలేటెడ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? అవుతుందా లేదా? అవుద్ది. ఎక్స్ విల్ గెట్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దిస్ వాచ్ ప్రొవైడెడ్ 3 conditions satisfiable. చెప్పా 3 conditions ఏందో 1 by 1 ఎగ్జాంపుల్ తో లింక్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కండిషన్, సెల్లర్ మస్ట్ హోల్డ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండర్ అ voidable. అదేనా? హియర్ హూ ఇస్ సెల్లర్? వాట్ ఈస్ హోల్డింగ్? ఇస్ ఇట్ అండర్ voidable contract? yes, because he forced and he has taken the watch. okay. Condition number 2, seller must sell before the voidable contract gets cancelled. This is important. సెల్లర్ అంట ఈ బి అనే పర్సన్ కోర్టుకు పోయి కేసు ఫైల్ చేసే లోపు ఆ ఎక్స్కి ఏం చేయాలి? వాచ్ని సేల్ చేసి ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్, విచ్ ఇస్ ద ఆబ్వియస్ కండిషన్, బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్. వాట్ డు మీన్ బై బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్? ద బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సింపుల్. ఈ ఎక్స్కి ఈ వాచ్ని వాడు ఫోర్స్ చేసి తీసుకుని నాకు సేల్ చేస్తాను అనే విషయం తెలియకూడదు. Then buyer is acting in? Who is the buyer? X. Then it is a valid contract. అర్థమైందా? అచ్చా, వాట్ ఇఫ్ నేను సేల్ చేసే ముందే నువ్వు ఆ వాచ్ రిలేటెడ్ కావాలని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేస్తే? నువ్వు ఇంకా సేల్ చేయకూడదు ఎవరికి. నువ్వు ఆ వాచ్ ఎవరికి ఇచ్చాలి? బీకి ఇచ్చా. నువ్వు కేసు ఫైల్ చేసే లోపు ఎవరికి ఇచ్చా వాచ్? ఎక్స్. అప్పుడు ఎక్స్కి వాచ్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ విల్ గెట్ ద valid ownership of the watch. Then what about B, sir? He can claim
10 lakh rupee, 10 lakh rupee plus damages from A, but he cannot claim the watch because the watch has been sold to X with the genuine concern. జెన్యున్ గా వాచ్ ని సేల్ చేసినాను నేను, తప్పు చేసి సేల్ చేసా, బట్ ఎక్స్ సఫర్ చేయకూడదు. అచ్చా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం డిస్కస్ చేసే ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎవరికి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాం తెలుసా? బయర్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాం. ఎప్పుడు కూడా బయర్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాం. బయర్నే మనము ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఎంత సెల్లర్ ఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ చేస్తున్నా కూడా వి ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్ బయర్. మరి బయర్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలంటే బయర్ మస్ట్ బి జెన్యున్. అందుకే ప్రతి దాంట్లో పాయింట్ ఉంటుంది. బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్, దెన్ వి ప్రొటెక్ట్ యూ. దెన్ లా ఉంటుంది, నువ్వు జెన్యున్ ఉన్నావు అనుకో నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి? సేల్ బై సెల్లర్ హూ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్ బట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ పొసెషన్. ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏందిరా? సేల్ బై సెల్లర్ హూ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్ బట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ పొసెషన్. అంటే సెల్లర్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు కానీ పొజిషన్ మాత్రం వాడి దగ్గర ఉంది. కెన్ ఐ టేక్ ద సేమ్ క్రోమా ఎగ్జాంపుల్ వేర్ వీ హావ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద టీవీ బట్ వీఆర్ హోల్డింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద టీవీ. ఎస్, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడు. నేను డెలివరీ ఎప్పుడు చేస్తాను? ఆఫ్టర్ 3 days. ఆ 3 days వరకు ఆ టీవీని ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి, కేర్తో చూసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, ప్రాపర్గా చూసుకుంటా. పక్కన పెట్టినా నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి వచ్చి నా స్టోర్కి వచ్చి, అరే టీవీ ఏదో బాగుంది సార్, నాకు ఈ టీవీ సేల్ చేస్తాను అడిగాడు. నచ్చిన టీవీ తీసుకో అని చెప్పాను. యాక్చువల్గా టీవీని ఆల్రెడీ వేరేడు సేల్ చేసిన, ఆ వేరేడికి సేల్ చేసిన టీవీ నీకు ఇచ్చిన. అంటే సెల్లర్ ఈజ్ సెల్లింగ్ అ గుడ్ విచ్ హీ ఈస్ హోల్డింగ్ ద పొజిషన్ బట్ ద ఓనర్షిప్ హాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు అనదర్ బయర్. ఎస్ ఆర్ నో? క్రోమా ఆల్రెడీ ఒక టీవీని బాలాజీకి ఓనర్షిప్ ఇచ్చేసింది, అదే టీవీని ఇంకోటి సేల్ చేసింది, నానికి సేల్ చేసింది. Now my question to you is whether Nani will get the ownership of this 73-inch TV which has been already transferred to Balaji. Yes, he will get the ownership provided only one condition: buyer must act in good faith, nothing but no knowledge about the previous sale. అర్థమైందా? What if the story is like this? నాని స్టోర్కి వచ్చి సార్ ఈ టీవీ బాగుంది సార్ నాకు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. అప్పుడు క్రోమా వాళ్ళు అన్నారు లేదు సార్ ఈ టీవీ ఆల్రెడీ సేల్ అయిపోయిందని చెప్పారు. నాకు ఇచ్చేయండి సార్, నేను 2 lakh రూపీస్ ఇస్తాను. వాడు ఎంత ఇస్తాను? 1 lakh కదా, నేను 2 lakh ఇస్తాను, నాకు ఇచ్చాను. క్రోమా ఏం చేశాడు? సేల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు చెప్పు, నానికి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? ఎందుకు? యూ నో అబౌట్ ద ప్రీవియస్ సేల్, యు ఆర్ నాట్ జెన్యున్, కాబట్టి యూ కెనాట్ హ్యావ్ ద టీవీ. ప్లీజ్ గివ్ ద టీవీ బ్యాక్ టు బాలాజీ. నెక్స్ట్, సేల్ బై బయర్ హూ ఈస్ హోల్డింగ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ గుడ్ బట్ ప్రాపర్టీ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. అది రివర్స్. ఇది చూడు రివర్స్. ఇది ఏంటంటే బయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాం ఇక్కడ. బయర్ అంట హూ ఈస్ హ్యావింగ్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ అంట, బట్ బయర్ కి ఓనర్షిప్ ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. 4th పాయింట్ కి 5th పాయింట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? 4th పాయింట్ ఏంది? సెల్లర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్ టు బయర్ బట్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ పొజిషన్. 5th కేసు, బయర్ ఈస్ హ్యావింగ్ పొజిషన్ బట్ ఓనర్షిప్ ఈస్ విత్ సెల్లర్. ఎస్, విన్ ఎగ్జాంపుల్ వినం. కెన్ ఐ టేక్ సేమ్ ఎయిర్పాడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సంతోష్ గివెన్ ఎయిర్పాడ్స్ టు ఆతిఫ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ 7 days. In these 7 days, whenever you accepted, you will get the ownership. And till then, you are not having ownership. Now, what happened is, Atif on 4th day, he sold it to Jagan. In the case law, he pledged it. In case law, directly he sold it. Tell me whether Jagan will get the ownership of these airports? Yes, because Atif on 4th day did something to the good which is equivalent to accepting the good. Now what's that thing here? Selling it to some other person. అరే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ రా. ఇప్పుడు నీ గూడు కాకుండా ఎట్లా సేల్ చేసినావా? పోనీ సేల్ చేసినావు అనుకో, దాని మీనింగ్ ఏంది? ఆ గూడు నీదని యాక్సెప్ట్. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్. హీ డిడ్ సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు యాక్సెప్టింగ్ దట్. అంటే నీకు ఓనర్షిప్ వచ్చేసింది, నువ్వేనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు. అంటే నీకు ఓనర్షిప్ రాకపోయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినావు కాబట్టి వీడికి ఓనర్షిప్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎస్. ఈ పాయింట్ కి దర్ విల్ బి ఎక్సెప్షన్ విచ్ ఇస్ హైయర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్. యు నో హైయర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్? సరే, హైయర్ పర్చేస్ అంటే ఏంటంటే నవదీప్ BMW షోరూమ్కి వెళ్ళి నాకు బైక్ కావాలని అడిగాడు. ఆ బైక్ కాస్ట్ లెట్స్ టేక్ 4 lakh రూపీ అనుకుందాం. బట్ ఆ 4 lakh రూపీ పే చేసే సిచ్యువేషన్ నవదీప్కి లేదు. నవదీప్ ఏం చేశారంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి సార్ మీరు 4 lakh రూపీ BMW షోరూమ్కి పే చేయండి, నేను బైక్ తీసుకుంటా, మీకు నెల ఈఎంఐ పే చేస్తా అని చెప్పాడు. ఓకేనా? So here the agreement is called as hire purchase agreement. Why we call it as hire purchase agreement?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్? దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఈ అగ్రిమెంట్ ని హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ ఎందుకు అంటాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైర్ అంటే ఏంటి? రెంట్, యూజ్ చేసుకోవడం. హైర్ అంటే ఏంటి? యూజ్ చేసుకోవడం. నౌ లిసన్ హియర్, ఆల్ ఆఫ్ యు లిసన్ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. బైక్ కొన్నదెవరు? ఐసిఐసిఐ. ఐసిఐసిఐ వాళ్ళు బైక్ కొని యూజ్ చేసుకోరా అని చెప్పి ఎవరికి ఇచ్చారు? హైర్కి ఇచ్చారు. నువ్వు లాస్ట్ ఈఎంఐ పే చేసావు అనుకో, యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ గుడ్. టు పర్చేస్ దిస్ గుడ్ యూ నీడ్ టు పే ఆల్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టిల్ ద లాస్ట్ ఇన్స్టాల్. అంటే ఐ హావ్ గివెన్ ద గుడ్ ఆన్ హైర్ టు యూ ప్లస్ అన్ ఆప్షన్ టు పర్చేస్ ఇట్. అర్థమైందా? అర్థం కాలే నీకు? ఐ హావ్ గివెన్ అ గుడ్ టు యూ టు యూస్ అంటే ఆన్ హైర్ ప్లస్ అన్ ఆప్షన్ టు purchase. When you can purchase this? If you pay all the installments, you can purchase this. Ante I have made an agreement to you where that agreement I have given a good to you on hire with an option to purchase. We call it as hire purchase agreement. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ కేసులో నవదీప్ యాక్చువల్గా 10 EMIs పే చేయాలి, 6 EMIs పే చేశాడు. ఇంకెన్ని EMIs పే చేయాలి? 4. బట్ నవదీప్ ఆ 4 EMIs పే చేయకుండా హీ వాంట్స్ టు సెల్ ఇట్ టు ఎక్స్. అలా సేల్ చేయొచ్చా? No, because you are not having. When you get the ownership, what's the last installment? 10th EMI. 10th EMI is the last EMI, yes or no? But till now you have paid just. Even you have to pay. ఇంకా 4 EMIs ఉన్నా కూడా నువ్వు ఆ బైక్ ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. చేయొచ్చా? అంటే హియర్ నవదీప్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఓనర్షిప్ బట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద, అదేనా 5th పాయింట్ హెడింగ్? బయర్ హ్యావింగ్ ఓనర్షిప్, సారీ పొజిషన్ బట్ నాట్ హ్యావింగ్. కెన్ యూ సెల్ ఇట్? ఎస్ అని నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ నో, బికాస్ ఇస్ ద హైయర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్. హైయర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు దిస్ ఎక్సెప్షన్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎక్సెప్షన్. ఫర్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హైయర్ పర్చేస్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ టు ఎక్సెప్షన్ అంటే రూల్ అప్లై అవుతుంది. నెగిటివ్ పాజిటివ్ కదా. ఎక్సెప్షన్ కి ఎక్సెప్షన్ అంటే రూల్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంద్రా? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్. ఎస్టాపల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఓనర్ కెనాట్ డినై వాట్ హీ హాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. దాని మీనింగ్ ఏంది? సరే నీకు స్టోరీ చెప్తా విను. అరే అమోఘ్ జగన్ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ స్కూటీ మీద ఒక మాల్ వెళ్తున్నారు. ఈ స్కూటీ ఓనర్ ఎవరు? జగన్. అమోఘ్ కాదు. ఈ స్కూటీ ఓనర్ ఎవరు? జగన్. బట్ డ్రైవ్ చేస్తుంది ఎవరు? అమోఘ్. ఇద్దరు కలిసి మాల్కి వెళ్తున్నారు. ఓకే, ఆ మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కింద అండర్ గ్రౌండ్ లో ఆ బైక్ స్కూటీని పార్క్ చేశారు. అటు పక్క అమోఘ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు. ఎవరు అమోఘ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్? భరత్ స్ట్రైట్ అవి అమోఘ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, నడుపుతుంది ఎవరు? బైక్ డ్రైవ్ చేస్తుంది ఎవరు? సారీ స్కూటీ డ్రైవ్ చేస్తుంది ఎవరు? అమోఘ్. సీదా భరత్ వాడు కారులో వచ్చాడు. యాక్చువల్లీ కారులో వచ్చి ఆ స్కూటీ పక్కనే పార్క్ చేసి చూస్తే అక్కడ ఆ బైక్ ని ఎవరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు? అమోఘ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే స్కూటీ బాగుందిరా, నాకు సేల్ చేస్తావా? ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చేస్తా, నా కారులో క్యాష్ ఉంది, ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చేస్తా, ఆ స్కూటీకి నాకు ఇచ్చేసాయి అని ఎవరు అడిగాడు? భరత్. ఎవరిని అడిగాం? సో భరత్ రిక్వెస్టింగ్ అమోఘ్ టు సెల్ ద స్కూటీ. ఎస్. నాట్ టెల్ మీ హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద స్కూటీ. బట్ భరత్ ఆస్క్డ్ స్కూటీ టు సెల్ టు అమోఘ్, హూ ఇస్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఓనర్. యు నో వాట్ అమోఘ్ సెడ్? నచ్చిందా స్కూటీ నీకు? తీసుకెళ్ళిపో, 2 lakhs ఇచ్చి తీసుకెళ్ళిపో స్కూటీ అని ఇచ్చేసాడు. ఇదంతా జగన్ పక్క నుండి చూస్తున్నాడు. మరి చూస్తున్నాడు ఏం చేయాలి? అరే భరత్, అరే బుద్ధున్నారా నీకు? ఆడు కాదురా ఓనరు, నేను రా ఓనరు. నీకు ఏదైనా ఆ స్కూటీ నచ్చుంటే ప్లీజ్ గివ్ ఆఫర్ టు మీ, హీస్ నాట్ ద ఓనర్ అని చెప్పుండాలి. మరి అడు ఏం చేశాడు? సైలెంట్గా చూస్తున్నాడు, ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తున్నాడు. సైలెంట్ ఉన్నాడు. ఇదంతా ముందే జరుగుతుంది, అయినా కూడా హిరిమి సైలెంట్. సేల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పటికో 3-4 days తర్వాత వాడి స్కూటీ మళ్ళీ ఆడు గుర్తొచ్చింది. నా స్కూటీ ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది. వాడు ఇమీడియట్గా భరత్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా స్కూటీ నాకు ఇచ్చి, యాక్చువల్గా ఆ స్కూటీని సేల్ చేసినప్పుడు వాడు కాదు ఓనర్, నేను ఓనర్, ఆ స్కూటీ నాది. ఇప్పుడు కావాలంటే స్కూటీ మీద ఉంటుంది జగన్ అని చెప్పి, ఆ స్కూటీ ఎవరిది? నాది. ఆ స్కూటీ నాకు ఇచ్చేయని చెప్పి భరత్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు. చెప్పు, క్యాన్ జగన్ క్లెయిమ్ ద స్కూటీ బ్యాక్ ఫ్రమ్ భరత్? ఒకవేళ క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటే కోర్టు ఏమంటా చెప్పు? అరే ఒకటే పాయింట్ రా. ఆ సేల్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు ఉన్నావా? ఏం చేస్తున్నావు? సైలెంట్గా ఉన్నావు కదా. మరి అప్పుడు డినై చేయనప్పుడు ఇప్పుడు డినై చేయకు.
నీ ముందు సేల్ జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు పోయి డినై చేయాలి, అరే బాబు ఓనర్ వాడు కాదురా నేను అని డినై చేసి ఉండాలి. ఆ సేల్ జరగకుండా ఆఫ్ ఉండాలి. ఆపావా? అప్పుడు ఆపకుండా ఇప్పుడు ఆపుతావా? నో. దట్స్ ద పాయింట్. ఓనర్ కెనాట్ డినై నౌ వాట్ హి హాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. అర్థమైందా పాయింట్? సెంటెన్స్ అర్థమైందా? మనం ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమంటాము? ఎస్టాప్ల్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సేల్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అదర్ యాక్ట్. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంటుంది ఎక్సెప్షన్ లో, విచ్ ఇస్ సేల్ బై అన్పేడ్ సెల్లర్ ఉంటుంది. దీనికి నేను ఫస్ట్ అన్పేడ్ సెల్లర్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది యూనిట్ నెంబర్ 4 అయిపోయిన తర్వాత నేనే పాయింట్ చెప్తా. కంగారు పడక, నేనే ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకొని చెప్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సేల్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అదర్ రైట్స్. సో సర్టిన్ అదర్ రైట్స్ లో కూడా ఓనర్ సేల్ చేయకుండా వేరే వాడు సేల్ చేసినా కూడా అది వ్యాలిడ్ సేల్. అదర్ రైట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్? చూడు, అఫీషియల్ రిసీవర్. యూనో అఫీషియల్ రిసీవర్ ఎవరు? అఫీషియల్ రిసీవర్ అంటాం. For insolvent person, court appoints a official receiver whose work is to sell off all the assets and realize all the liabilities. Yes, whose work is to realize all the assets and settle all the liabilities. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినా, నాకు అఫీషియల్ అసైన్ వచ్చాడు, వచ్చి నా అసైన్ వాడు తీసుకొని సేల్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, వాడు సేల్ చేస్తున్న అసెట్స్ ఎవరివి? నావి. బట్ సేల్ చేస్తున్న ఎవరు? అఫీషియల్ అసైన్. మరి సేల్ చేయొచ్చా? సేల్ చేయొచ్చా? Yes, he can sell. That's what the exception. అర్థమైనా? అదే ఎక్సెప్షన్ రా. సేల్ చేయొచ్చా? ఎస్. హీఈస్ నాట్ ద ఓనర్, ఐఎమ్ ద ఓనర్, బట్ హీ కెన్ సెల్ ఇట్ బికాస్ వాడు వర్కే సేల్ చేయడం, కోర్ట్ అపాయింట్ చేసిన అందుకు. ఎస్. నెక్స్ట్, సెకండ్, సేల్ బై ఫైన్ డ్రాఫ్ట్. యు నో ఫైన్ డ్రాఫ్ట్ గుడ్? In Indian contract that there will be a concept called responsibility of fine draft good in quasi contract. Yes. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ని మర్చిపోయా, ఇక్కడ ఇంకా మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయా, నీ దొరికింది. యూ విల్ బి కాల్డ్ అస్ fine draft. What's your responsibility? To keep it with you, to trace the owner and to give it to the owner. Yes or no? దొరికింది అని చెప్పి నీ దగ్గర ఉంచేసుకుంటావా? మీరు సేల్ చేసుకుంటావా? అలా చేయకూడదు. నువ్వేం చేయాలి? నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది? ఓనర్ని ఫైండ్ వచ్చారు. ఎస్, ఈ కాన్సెప్ట్ లో పాయింట్ ఉంటుంది ఏంటంటే, ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ ద ట్రూ ఓనర్ టిల్ హీ ఇన్కర్ 2/3 ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ యాజ్ అ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఈ గూడ్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో, ఈ గూడ్ వాల్యూని 2/3 చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో అంత అమౌంట్ నువ్వు స్పెండ్ చేసావు టు ఫైండ్ ఓనర్. అంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసి నువ్వు ఓనర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కూడా ఓనర్ దొరకకపోతే ఈ గూడ్ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? సేల్ చేయొచ్చు. ఇది మళ్ళీ చెప్తా. ఓకేనా? మళ్ళీ చెప్తా. ఇది కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ చెప్తా మళ్ళీ. ఓకే, ద పాయింట్ ఈస్ 2/3 స్పెండ్ చేసినావు, ఓనర్ దొరకలేదు, నువ్వేం చేసి దీన్ని సేల్ చేయొచ్చు. అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, దీన్ని సేల్ చేస్తున్నవారు ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్, హూ ఇస్ నాట్ ద ఓనర్. ఐఎమ్ ద ఓనర్. సిన్స్ హీ ఈస్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద ఓనర్, హీ సోల్డ్ ఇట్. మై క్వశ్చన్ ఇస్, కెన్ ఐ సెల్ ఇట్? దట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్, సేల్ బై ప్లెడ్జ్ ఆర్ పానీ. అన్న ప్లెడ్జ్ అంటే ఎవరు తెలుసా? ప్లెడ్జ్ తెలుసా? ఫస్ట్ ప్లెడ్జ్ అంటే ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వేర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ విల్ బి గివెన్ టు. ఈ రోజు క్లాస్లో 3 సార్లు చెప్పుంటా, 4 సార్లు చెప్పుంటా ఇదే పాయింట్. పీడైన బ్రెయిన్లో. ఇప్పుడు నేను నా గోల్డ్ చైన్ బ్యాంక్ ఇచ్చేసి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నా, లోన్ పే చేయకపోతే? అరే ఆన్సర్ చేయట్లా మళ్ళా నువ్వు. నేను నా గోల్డ్ చైన్ బ్యాంక్ ఇచ్చేసి లోన్ తీసుకున్నా, లోన్ రీపే చేయకపోతే బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తాడు? గోల్డ్ చైన్ సేల్ చేస్తాడు. ఆ గోల్డ్ చైన్ ఓనర్ ఎవరు? బట్ సేల్ చేస్తుంది ఎవరు? బ్యాంక్. ఎట్లా సేల్ చేస్తారు? సేల్ చేయాలి అట్లా. ఎస్, ఎక్సెప్షన్. బ్యాంక్ని ప్లెడ్జ్ అంటాము, గూడ్ ఇచ్చిన వాడిని ప్లెడ్జర్ అంటాం. The person who's pledging the good is called as pledger. The person to whom you have pledged the goods is called as pledgee. Can pledgee sell the good? Exception. Yes. Next, last concept of this unit, rules regarding delivery. You know the meaning of delivery? Delivery and ante. Super. Voluntary transfer of possession of the goods from one person to another person is called as delivery. There are certain rules regarding delivery. We'll discuss those rules. Okay. Last concept, Ravindra. Last thing, close చేద్దాం. ఓకేనా? విను. యాక్చువల్లీ ఒక వీడియో ప్లే చేయాలి. ఓకేనా? ఒక సెషన్ ఉంటుంది, దానికోసం ఈరోజు నేను క్లాస్ ఆపేస్తున్నా. ఓకే, ఒక మోటివేషన్ వీడియో ప్లే చేస్తాను. ఓకే, సో దానికోసం క్లాస్ ఆపుతున్నా. పర్లేదు, నేను మేనేజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ డేస్, రిమైనింగ్ డేస్లో నేను మేనేజ్ చేస్తాను. ఓకే, సరే. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ విను. సరే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ బ్రెయిన్ నుంచి తీసి ఫస్ట్ ఏ మోటివేషన్ వీడియో ఉండొచ్చు, అది ఏం వద్దు, ఫస్ట్ విను.
లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ హెడింగ్ ఏంది? కాన్సెప్ట్ హెడింగ్ ఏందిరా? రూల్స్ రిగార్డింగ్ డెలివరీ. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ డెలివరీ. ఆ రూల్ మీనింగ్ ఏంటంటే పార్ట్ అక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ బై ద బయ్యర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హోల్ డెలివరీ. దాని మీనింగ్ ఏం సార్? I'll give an example. Don't worry. Listen here. A is the seller. A is the seller. B is the buyer. A agreed to sell 100 goods. Now all those 100 goods are lying in the A's godown. Whose godown? A's godown. A godown లో 100 goods ఉన్నాయి. నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా Bకి, అరే గూడ్ నీకు ఇచ్చేసిన, త్వరగా ఒక ట్రక్ తెప్పించుకొని ఆ 100 గూడ్స్ నా గోడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపో అని ఎవరు చెప్పారు? A టు B. వాడు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గూడ్స్ తీసుకున్నాడు? 60 గూడ్స్ తీసుకున్నాడు. ఇంకా గోడౌన్లో ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి? 40 గూడ్స్. అవి ఎవరి? బీవి. బట్ ఎవరి గోడౌన్లో ఉన్నాయి? ఏ గోడౌన్లో ఉన్నాయి. తీసుకోమని చెప్పాను నేను. అంటే హియర్ వెదర్ హోల్ గూడ్స్ గాట్ డెలివర్డ్ ఆర్ పార్ట్ గూడ్స్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్? పార్ట్ గూడ్స్. ఎస్. ఇంకా రిమైనింగ్ గూడ్స్ అన్ని డెలివర్ చేయాలి. అవి ఇంకెవరి దగ్గర ఉన్నాయి? బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్? ఫ్లడ్స్ వచ్చేసి ఆ గోడౌన్లో ఉన్న గూడ్స్ మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి, ఇంక్లూడింగ్ మై గూడ్స్. ఆ గోడౌన్లో నా గూడ్స్ ఉన్నాయి, 40 బి గూడ్స్ ఉన్నాయి. అవి మొత్తం అయిపోయినాయి, డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి, డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి, కొట్టుకెళ్ళిపోయినాయి ఫ్లడ్స్లో. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 40 గూడ్స్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఏనా బీనా? ఆబ్వియస్లీ బి. రూల్ ఏం చెప్పిందంటే పార్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హోల్ డెలివరీ. నువ్వు ఒక గూడ్ తీసుకున్నా కూడా మొత్తం గూడ్స్ తీసుకుంటే లాట్ రీచ్ వస్తుంది. బికాస్ అది నీ ప్రాబ్లం, నువ్వు తీసుకోలేదు. సెల్లర్ చెప్పాడు తీసుకోమని, నువ్వు తీసుకోలేదు, నీ ప్రాబ్లం అది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, బయ్యర్ టు అప్లై ఫర్ డెలివరీ. దాని మీనింగ్ ఏంది నాన్న? ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. బయ్యర్ వచ్చి నాకు గూడ్ ని ఈ ప్లేస్ కి డెలివర్ చేయని చెప్తే తప్పించి సెల్లర్ ఎక్కడికి గూడ్ డెలివర్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? సెల్లర్ ఈజ్ నాట్ బౌండ్ టు డెలివర్ ద గూడ్స్ అన్లెస్ బయ్యర్ అప్లైస్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బయ్యర్ నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఈ గూడ్ కావాల్సిన చెప్పాడు. ఓకే సార్ ఇస్తా అని చెప్పా. ఎక్కడ డెలివర్ చేయాలి? నాకు ప్లేస్ అనుకో, నా ప్లేస్ డెలివర్ చేశానా? ఎట్లా డెలివరీ చేస్తారు? అట్లా డెలివరీ చేయాలంటే యూనిట్ హ్యావ్ అ ప్లేస్. ఆ ప్లేస్ ఎవరు చెప్పాలి? బయర్. అంటే అన్లెస్ బయర్ అప్లైస్ టు మేక్ ద డెలివరీ, సెల్లర్ షుడెంట్ డెలివర్ ద గుడ్ టు ఎనీ ప్లేస్. ప్లీజ్ హోల్డ్ ద గుడ్స్ అట్ యువర్ ప్లేస్. బయర్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ద గుడ్స్. అన్లెస్ బయర్ నాకు ఈ గుడ్ ని ఈ ప్లేస్ డెలివర్ చేస్తే చెప్తే తప్పించి ఎక్కడికి గుడ్ డెలివర్ చేయకు. క్లియరా? తర్వాత మన మెటీరియల్లో 3, 4, 5, 6 పాయింట్స్ కలిపేసి నేను ఈ చార్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసిన, బికాస్ సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? లిసన్ హియర్ ఆఫ్ యూ. సరే, ఇప్పుడు బయ్యర్ వచ్చి గూడ్ డెలివర్ చేయని చెప్పే తప్పి డెలివర్ చేయకూడదు కదా? ఎస్. మరి బయ్యర్ వచ్చి గూడ్ డెలివర్ చేయమని డెలివర్ చేయాలా? చేయాలా? సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, వెన్ ఐ వుడ్ డెలివర్ ద గుడ్, వేర్ ఐ వుడ్ డెలివర్ ద గుడ్, హూ విల్ బే ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ద డెలివరీ? అదేనా? టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ, ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ. విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఏంది? టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. చూడు పాయింట్ ఏంటంట, బయ్యర్ కెన్ డిమాండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఓన్లీ అట్ రీజనబుల్. దాని మీనింగ్ ఏంది? నువ్వు బయ్యర్, నేను సెల్లర్. నేను నీకు మొబైల్ ఇస్తున్నా. అరే అక్కడ చూడక రైట్ వినరా, నేను ఏం సేల్ చేస్తున్నా? మొబైల్. నువ్వు క్లియర్గా చెప్పావు, సార్ నాకు ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock డెలివర్ చేయండి సార్ రేపు అని చెప్పావు. అంటే ఇప్పుడు నేను డెలివరీ చేయాలా? ఎప్పుడు డెలివరీ చేయాలి? విత్ ఇన్ 2 o'clock నేను డెలివరీ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సిన్స్ బయర్ అప్లైడ్ ఫర్ డెలివరీ అండ్ హీ మెన్షన్ టైం, ఐ నీడ్ టు డెలివర్ అట్ ద స్పెసిఫైడ్ టైం. ఎస్. నెక్స్ట్ సేమ్ నువ్వే బయర్. సో ఇక్కడ టైం ఎవరు చెప్పుకుంటారు? బయర్ చెప్తా. ఇంత టైం ఎప్పుడు చెప్పు? ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock. గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఇంకో బయర్ వచ్చాడు. ఇప్పుడు వాడు వచ్చాడు బయర్. వాడు వచ్చి సార్ నాకు కూడా ఫోన్ కావాలని చెప్పా. ఓకే ఇస్తాను రా అని చెప్పా. సార్ నా డెలివరీ కావాలని చెప్పా. ఓకే ఇస్తాను రా, డెలివరీ చేస్తాను చెప్పా. ఎప్పుడు డెలివరీ కావాలని అడిగా. వాడు అన్నాడు, సార్ నాకు నైట్ 3 o'clock, మిడ్ నైట్ 3 o'clock డెలివరీ కావాల్సి చెప్పాడు. అడిగాడు. ఇందాక మీరు ఏమన్నారు? బయ్యర్ క్యాన్ డిమాండ్ డెలివరీ అన్నారు కదా. వాడు ఎంత డిమాండ్ చేస్తున్నాడు? 3 o'clock మిడ్ నైట్. ఇప్పుడు చెప్పు, నేను డెలివరీ చేయాలి ఆ టైంకి? సో ద పాయింట్ ఈస్ బయ్యర్ క్యాన్ డిమాండ్ టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఓన్లీ అట్ రీజనబుల్ హార్. వాట్ ఈస్ రీజనబుల్ హార్? నో, it's not business hour. Reasonable hour depends on facts and circumstances.
No, facts and circumstances. I'll tell you one more example. Listen here. I'll sell you milk packets. Let's take you're having a milk store. ఇంకో మిల్క్ స్టోర్ ఉంది. నీకు తెలుసా మిల్క్ ప్యాకెట్స్ మిల్క్ స్టోర్ ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయో? ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 to 4 బిట్వీన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. 4:30 to 5 నుంచి కస్టమర్కి ఇవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నీ స్టోర్కి నాకు మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఎప్పుడు డెలివరీ చేయమని చెప్పా? 3 o'clock. ఇప్పుడు చెప్పు, నేను మిల్క్ ప్యాకెట్స్ 3 o'clock డెలివరీ చేయాలా వద్దా? అదేంటి మరి మిడ్ నైట్ 3 o'clock రీజనబుల్ హార్ కాదు కదా. మీరు అన్నట్టు బిజినెస్ హార్ అయితే 9 to 6 కదా బిజినెస్ హార్. మరి 9 to 6 నేను డెలివరీ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అది ఏమైపోతాయి? ఖరాబ్ అయిపోతాయి. నేను ఎగ్జాక్ట్ ఎప్పుడు డెలివరీ చేయాలి? అదే రోజు మార్నింగ్ 3 o'clock డెలివరీ చేయాలి. నువ్వు అడిగావు, నేను ఇప్పుడు అదే టైం డెలివరీ చేయాలా? ఎస్ ఆర్ నో? అదేంటి ఇందాక 3 o'clock నో అన్నారు? ఎందుకంటే అది మొబైల్, ఇది మిల్క్ ప్యాకెట్. అంటే ఏ టైం రీజనబుల్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఆఫ్ ద కేస్. ఇందాక మొబైల్ అన్నావు కాబట్టి దానికి రీజనబుల్ హార్ అనేది నువ్వు అన్నట్టు బిజినెస్ హార్ అవ్వచ్చు. మిడ్ నైట్ 3 అనేది రీజనబుల్ హార్ కాదు, కానీ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ కి మిడ్ నైట్ 3 ఈజ్ ద రీజనబుల్ హార్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పాయింట్ బి. ఇప్పుడు పాయింట్ బి ఏంటి? సెల్లర్ మస్ట్ డెలివర్ ద గుడ్ అకార్డింగ్ టు ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఇందాక చెప్పినా కదా, ఇప్పుడు బయర్ డిమాండ్ చేసిన అనుకో, బయర్ డిమాండ్ చేసినట్టు ఏం చేయాలి? ఆ టైంలో డెలివరీ చేయాలి. బట్ ఆ డిమాండ్ మస్ట్ బి రీజనబుల్ హార్. రీజనబుల్ హార్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ బయర్ హ్యాస్ నాట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఒకవేళ బయర్ ఈ టైంకి డెలివరీ చేయని చెప్పకపోతే, కానీ డెలివరీ చేయని చెప్పాడు. అని విన్నావా? బయర్ డెలివర్ చేయండి సార్ అని చెప్పాడు, కానీ ఈ టైంకి డెలివర్ చేయని నేను చెప్పలా. అప్పుడు ద సెల్లర్ మస్ట్ డెలివర్ అట్ రీజనబుల్ టైం. దాట్ రీజనబుల్ టైమ్ ఇస్ బిజినెస్. అర్థమైనా? అంటే 9 to 6 or 10 to 6 డిపెండింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్. నెక్స్ట్, ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ. అరే విన్నావా? టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ అయిపోయిందా? చెప్ప ఏ టైం డెలివరీ చేయాలి? ఎవడరా చెప్పింది బిజినెస్ ఆరా నీకు? రీజనబుల్ టైం ఎవరు చెప్పాడు రా? ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని ఎవరు చెప్పాడు రా? రే ఏ టైంకి డెలివరీ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సే అట్ దాట్ టైం విచ్ బయర్ డిమాండెడ్. దట్ డిమాండ్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఎట్ రీజనబుల్ హార్. ఇఫ్ బయర్ ఇస్ నాట్ డిమాండింగ్ దెన్ అట్ రీజనబుల్ టైం. దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో. Now tell me, when you have to deliver the good? When buyer demands. The buyer demand should be of. If buyer is not demanding, reasonable time. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, where I have to deliver the good? Where I have to deliver the good? What's the place of delivery? Generally, the place of delivery will be the place mentioned in the contract. We call the place as contracted place. ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ లో ఈ ప్లేస్ డెలివర్ చేయమని చెప్తామో ఆ ప్లేస్ డెలివరీ చేయి. వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ ప్లేస్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్? దెన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ విల్ బి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్ ప్లేస్ వేర్ ద గుడ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ గుడ్ ప్లేస్ వేర్ ద గుడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలా? అర్థమైందా? ఏది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు చూద్దాం. దీని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏందిరా? సిచ్యువేషన్ ఏంది? జనరల్లీ ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఇస్ ద కాంట్రాక్టెడ్ ప్లేస్ అండ్ ద ప్లేస్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. బట్ ఇఫ్ నో సచ్ ప్లేస్ మెన్షన్ దెన్ ఫ్యూచర్ గుడ్ అయితే ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఇస్ ప్లేస్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు నాకు. అర్థమైంది అన్నావు కదా? విజయవాడ, హైదరాబాద్ మ్యాంగోస్ ఇస్తున్నా. ఎవరికి ఇవ్వాలి? హైదరాబాద్. మ్యాంగోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మ్యాంగోస్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన? కానీ బయర్ హైదరాబాద్ కి డెలివరీ చేయండి సార్ అని చెప్పలా, కానీ డెలివరీ చేయండి సార్ అని చెప్పాడు. అంటే ద పాయింట్ ఇస్ బయర్ అప్లైడ్ ఫర్ డెలివరీ బట్ బయర్ హ్యాస్ నాట్ మెన్షన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ. దెన్ వేర్ హ్యావ్ టు డెలివర్ ద గుడ్? డోంట్ డెలివర్ గుడ్ టు ఎనీ ప్లేస్. ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ విల్ బి ద ప్లేస్ వేర్ ద గుడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. వేర్ ద గుడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విజయవాడ. వాడే వచ్చి తీసుకుంటాడు, నువ్వు ఎక్కడ డెలివరీ చేయదు. బికాస్ డెలివరీ చేయాలంటే ప్లేస్ కావాలి కదా. ఆ ప్లేస్ బయర్ చెప్పాలి కదా. ఆ బయర్ ప్లేస్ చెప్పలేదు కదా, అందుకే వాడు వచ్చి తీసుకోండి కదా. వెయిట్ చేయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంద్రా? ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ డెలివరీ. డెలివరీకి ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు బేర్ చేస్తారు? సెల్లర్ మస్ట్ బాన్ ద డెలివరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. ఓకేనా? పాయింట్ నోట్ చేయలేదు అనుకుంటా.
Who has to bear the expenses for delivery? Seller. మీకు చెప్పానా? మీరు నోట్ చేశారా నోట్స్లో? చేయలేదా? మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను రా, మీకు ఈ పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. ఓకే, మీద కాపీ తీసుకోండి. ఓకే, నోట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫైన్ రా, నోట్స్ చేయడానికి కాపీ పంపిస్తా. ఓకేనా, డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. దాని డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, దాని కింద ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, అది చదువుకొని మీ ఇంటర్వ్యూ చదువుకో వచ్చేస్తుంది, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏం చెప్తున్నా? ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేయాలి? సెల్లర్ పే చేయాలి, అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. అంటే మీనింగ్ ఏందిరా? అంటే మీనింగ్ ఏంది? మనం ఏమీ మెన్షన్ చేయకపోతే సెల్లర్, వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే నో, యాజ్ పర్ ద అగ్రీ టర్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న నేను విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ డెలివరీ చేస్తున్నా, మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు అవుతుంది కదా, ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కదా. మనం ఏమీ మాట్లాడుకోకపోతే సెల్లర్ పెట్టుకోవాలి, మనం మాట్లాడుకుంటే యాజ్ పర్ ద అగ్రీ టర్మ్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిసైడ్ చేసి మనం అగ్రీ అయినాం, సార్ 75% నేను పెట్టుకుంటా సెల్లర్, 25% నువ్వు పెట్టుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 అయింది అనుకో, 7,500 నాది ఖర్చు, 2,500 నీది ఖర్చు. అప్పుడు ఎవరు పేరు చేయాలి? బోత్, యాజ్ పర్ ద అగ్రీ టర్మ్. అది నేను చెప్పాల్సింది. సో ఇఫ్ యూ అగ్రీడ్, యాజ్ పర్ ద అగ్రీ టర్మ్, అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ సెల్లర్. ఇఫ్ యూ అగ్రీడ్, యాజ్ పర్ ద అగ్రీ టర్మ్స్ అన్న, బయట అనకూడదు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, ఓకే, లిసన్. డెలివరీ టు క్యారియర్. అరే టెల్ మీ వన్ థింగ్ రా, ఇప్పుడు ఇందాక ఫ్యూచర్ గుర్తు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన గుర్తుందా? బంగినపల్లి మ్యాంగోస్ అని క్యారియర్కి ఇచ్చిన డెలివరీ గుర్తుందా? అది ఆ కేసులో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిందిరా? when the goods has been given to carrier, the ownership has been transferred to buyer, even though the goods has not been reached to buyer. అంటే నేను గూడ్ క్యారియర్కి ఇచ్చేస్తానంటే నేను కూడా బయర్కి ఇచ్చేసినట్టే. yes or no? కెన్ ఐ సే డెలివరీ టు క్యారియర్ యాజ్ డెలివరీ టు బయర్? yes. దట్స్ వై ఈ క్యారియర్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ క్యారియర్ దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆ కార్ ట్రక్ అండ్ యాక్సిడెంట్ ఈ గూడ్ మొత్తం పోతే కదా, అంటే ఎనీ డ్యామేజ్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రాన్సిట్ హూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్? అవే 2 పాయింట్స్ చదువు ఒకసారి. Subject to terms of contract, the delivery of the goods to carrier for transmission to the buyer is deemed to be a delivery to buyer. Yes or no? Next point adu, the liability for deterioration. Stop. Deterioration ante damage, decrease in value of good. Okay, or else please note it as a damage. What is no? Start the damage and word, but start the the liability for damage necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, though seller agrees to deliver at his own risk. సెల్లరే క్యారియర్ మాట్లాడి నేను డెలివరీ చేస్తాను, నువ్వు కంగారు పడకని చెప్పి నా రిస్క్ మీద డెలివరీ చేసినా కూడా గుడ్ కి డ్యామేజ్ అవుతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బయర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంది? ఇన్స్టాల్మెంట్ డెలివరీ. ఇన్స్టాల్మెంట్ డెలివరీ అంటే పార్ట్ వైజ్ డెలివరీ చేస్తున్నాను రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరకు వచ్చిన, సార్ నాకు 1000 బ్యాగ్స్ కావాలని చెప్పావు, ఓకే ఇస్తాను రా, గొడవలో ఉందని చెప్పా. కానీ నాకు సార్ 1000 బ్యాగ్స్ ఒకటేసారి వద్దు, 10 days ఒకసారి 10 బ్యాగ్స్ తీసుకుంటా అని చెప్పావు. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ as delivery install. The point here is, unless buyer ask for the delivery installments, you shouldn't deliver installments. Okay na? You should deliver all the goods immediately. If buyer asks, sir I need 10 bags for 10 days, then you have to deliver 10 bags for every 10 days. అలా బయర్ అడగకపోతే 1000 bags ఇప్పుడు ఇచ్చాలి. అర్థమైందా? Read the point. Unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installment. Can I say seller is not bound to deliver the goods in installment? Don't say me. Buyer is not bound to accept goods in installment anna, seller is not bound to deliver the goods in installment anna, same. Next, delivery of wrong quantity. Now what do you mean by wrong quantity? Which is not right. Antena? See, the point is, wrong quantity ante నేను ఏవైతే క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేసుకున్నానో ఆ క్వాంటిటీ రావాలి, దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చినా దానికన్నా తక్కువ వచ్చినా we call it as wrong quantity. I'll give an example. Listen. Sir, వస్తుందా రికార్డింగ్? I'll give an example. Listen you all of you. ఆనంద్కి 6
డైరీ మిల్క్స్ కావాలరా. సో ఏంద్రా సౌండ్ ఏందిరా? ఆనంద్కి ఎన్ని డైరీ మిల్క్స్ కావాలి? 6. ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని కావాలి? మేబీ 6 persons, ఒక్కొక్కరికి ఒకటి, మేబీ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఆనంద్కి ఎన్ని కావాలి? 6 డైరీ మిల్క్స్ కావాలి. 6 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే, ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలియదు. 6 కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే, ఎవరికన్నా ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ గొడవ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీ? 6. దిస్ ద రైట్ క్వాంటిటీ. సో వాడు స్టోర్కి వెళ్ళి అడిగాడు, సార్ నాకు 6 ఎగ్జాక్ట్గా 6 డైరీ మిల్క్స్ ఇవ్వండి. 6 కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం, తక్కువ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. 6 ఇస్ ద రైట్ క్వాంటిటీ. నా వాట్ హ్యాపెండ్ విల్ సీ. సిచ్యువేషన్ 1. చూడు, సెల్లర్ ఎన్ని ఇచ్చాడు రా? నేను అడిగా ఎన్ని ఇచ్చావు? ఏం చేసుకో 3 చెప్పు. ముగ్గురికి ఇచ్చి ముగ్గురికి ఇవ్వకపోతే అవుతారా? ఫీల్ అవుతారా లేదా? సో నాకు ఎన్ని ఇచ్చినావు? చెప్పరా, నాకు ఎన్ని ఇచ్చాడు డైరీ మిల్క్స్? నేను అడిగా. నౌ ఐల్ హ్యావ్ 2 options. ఐదర్ ఐల్ యాక్సెప్ట్ 3 అండ్ ఐల్ పే ఫర్ 3. చూద్దాం, ఆ 3ని ఏదో చేసి మేనేజ్ చేద్దాం. కానీ నాకైతే ఒక ఆప్షన్, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుందిరా మీకు. హాఫ్ అంట. సర్లే సరే. నాకు బయర్కి ఆనంద్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ 3 అండ్ పే ఫర్ ఓన్లీ 3. ఆర్ ఎల్స్ హీ కెన్ రిజెక్ట్ 3, పే నథింగ్. బికాస్ ఇస్తే అందరికి ఇవ్వాలి, లేకపోతే వద్దని చెప్పి వాడు ఏం చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ లో వచ్చిన 3 కూడా రిజెక్ట్ చేసేసి పే నథింగ్. ఇది ఎప్పుడు? ఇఫ్ యూ గాట్ ద గుడ్ విచ్ ఇస్ లెస్ ఆఫ్ వాట్ యూ హావ్ ఆర్డర్డ్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్ 1 రా. సిచ్యువేషన్ 2 ఏంది? యూ గాట్ 10 డైరీ మిల్క్స్. అంటే యూ గాట్ ద మోర్ దాన్ యూ ఆర్డర్డ్. నువ్వు ఎన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నావు? నీకు వచ్చినాయి ఏం చేద్దాం? 10తో 3 options. నేను చెప్తాను. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 3 options. ఆప్షన్ నంబర్ 1, యాక్సెప్ట్ 6, రిజెక్ట్ 4, పే. అంటే వాళ్ళ థాట్ ఏంది? నాకు నేను ఎంతమందికి ఇవ్వాలి? 6. సో నాకు ఎన్ని కావాలి? 6. నాకు ఎన్ని ఇచ్చినావు? 10. నాకు ఎక్స్ట్రా 4 వద్దు. సో 4 తీసేసుకో, 6 నేను తీసుకుంటా, పే చేస్తా. ఎంత పే చేస్తా? 6. ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంది? యాక్సెప్ట్ 10, పే ఫర్ 10, రిజెక్ట్ నథింగ్, 0. నేనేమి రిజెక్ట్ చేయకుండా వచ్చినవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. అంటే నా థాట్ ఏంటి? సర్లే ఆ 4 ఏదో సెట్ చేద్దాం, ఆ 4 ఏదో చేద్దాం అని చెప్పి వాడు ఏం చేశాడు? ఆ 4 ఏం చేశాడు? యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అంటే యాక్సెప్టెడ్ 10. అది అర్థమైందా? యాక్సెప్టెడ్ 10. సిన్స్ యూర్ యాక్సెప్టింగ్ 10, యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 10. రైట్? ఇది ఒక ఆప్షన్. ఆర్ ఎల్స్ రిజెక్ట్ 10, పే నథింగ్. ఎవరికి ఇవ్వను నేను. ఓకేనా? ఐల్ రిజెక్ట్ కంప్లీట్లీ 10, ఐల్ పే నథింగ్. ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. బికాస్ నేను ఇందాక చెప్పిన, నేను అడిగిందే నాకు కావాలి. నేను అడిగిన కన్నా ఎక్కువ వచ్చినా తక్కువ వచ్చినా రాంగ్ క్వాంటిటీ. ఐ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు క్యాన్సల్ హోల్. ఎస్, ఇందాక అడిగిందాక తక్కువ వచ్చింది, ఐ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు క్యాన్సల్ 3. ఇప్పుడు అడిగిందాక ఎక్కువ వచ్చింది, ఐ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు క్యాన్సల్ 10. ఎస్. నెక్స్ట్, ఇది ఒక డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ రా. సిచ్యువేషన్ 3 చూడు. సిచ్యువేషన్ 3 ఏంటంటే, నేను ఏం అడిగా? 6 డైరీ మిల్క్స్ అడిగా. బట్ యు నో వాట్? 6 చాక్లెట్స్ వచ్చాయి. 6 చాక్లెట్స్ వచ్చాయి. బట్ ఆ 6 చాక్లెట్స్ లో 3 డైరీ మిల్క్స్, 3 5 స్టార్, ఆర్ కిట్ క్యాట్, ఎవరు నచ్చినది. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ 6 చాక్లెట్స్ వచ్చాయి, కానీ ఆ 6 చాక్లెట్ లో 3 డైరీ మిల్క్స్ అండ్ 3 5 స్టార్. మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 5 స్టార్ డూ నథింగ్. I'll have two options. First option is, I'll accept the 3 dairy milks and I'll reject the 3 5 stars and I'll pay for 3 dairy milks. Or else I'll reject the 6 chocolates and I'll pay nothing. Asha, is there any other option? Think. Inka option untada? He can accept all 6 chocolates and pay for all. Ada cheyakodu. Enduku cheppu? నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లో ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ లో డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి? డైరీ మిల్క్. నువ్వు కావాలంటే డైరీ మిల్క్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకో, యాక్సెప్ట్ చేయం కదా. యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ 10 డైరీ మిల్క్స్ బికాస్ ద డైరీ మిల్క్ ఇస్ ఇన్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్, బట్ ద 5 స్టార్ is not at all in your description. So even though you got the 5 star, even though you like the 5 star, you cannot accept it. Please make a fresh contract for that.
బట్ ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ యూ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ 5 స్టార్ బికాస్ నాకు 5 స్టార్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్. అంటే నీకు ఉన్న 2 ఆప్షన్స్, ఒకటి యాక్సెప్ట్ 3 డైలీ లిమిట్స్, రిజెక్ట్ 3 5 స్టార్స్, రిజెక్ట్ హోల్ 6 చాక్లెట్స్ అంటే నథింగ్. క్లియరా? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ రాంగ్ క్వాంటిటీ డెలివరీ అయితే ఏం చేయాలని నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అరే ఒకసారి ఈ 11th పాయింట్ చదివి ఏదైనా కాన్సెప్ట్ గుర్తొస్తుందా చెప్పండి నాకు. విచ్ కాన్సెప్ట్? కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ పాయింట్ అది. థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నా గూడ్స్ ఉన్నాయి గొడవల్లో, ఏవో వేరే గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ వేరేడు సేల్ చేసిండు అని ఇంటిమేట్ చేసాము సార్, ఇప్పటి వరకు గూడ్స్ తన సెల్లర్ బిహాఫ్ కి హోల్డ్ చేసిన, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐల్ హోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ అండ్ ఐ ఇంటిమేటెడ్ టు యూ. సో త్రూ ఇంటిమేషన్ డెలివరీ హ్యాపెన్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్. వి కాల్ దిస్ as constructive delivery. Okay. And the last point says buyer will have a right to examine the good. Okay, now buyer will have a right to examine the good. The meaning ఏంటంటే జనరల్ గా బయర్ కి మనం గుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నప్పుడు బయర్ కి మనం ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి టు ఎగ్జామిన్ ద గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు మొబైల్ ఇస్తున్నా, ఆ మొబైల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ మొబైల్ కరెక్ట్ గా కలర్ అంతా మ్యాచ్ అవుతుందా చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ, చూసుకునే ఆపర్చునిటీ సెల్లర్ హ్యాస్ టు గివ్ టు బయర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కాదు, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. నేను గుడ్ డెలివరీ చేస్తాను, ఓపెన్ చేసి చూపారు, ఇదేనా ఓకే కదా నీకు తీసుకో. Compulsorily seller has to give an opportunity to examine the good to buyer. That's what the point. See, the buyer is entitled to reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. The meaning ఏంది? నేను కాంట్రాక్ట్ లో ఏవైతే టర్మ్స్ చెప్పానో, ఏదైతే కలర్ చెప్పానో, ఏదైతే సైజ్ చెప్పానో దాని తగ్గట్టు ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఆ చెక్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ నాకు ఉండాలి. ఉండే ఆపర్చునిటీ సెల్లర్ ఇవ్వాలి. క్లియర్? అర్థమైందా? And the last concept is acceptance of delivery of goods. ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ చదువు, మనం ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసినాం. చదువు ఒకసారి కాన్సెప్ట్. వేర్ వి హావ్ డిస్కస్ దట్ 3 points. Where we have discussed sale on approval or return basis. Remember, if buyer signifies approval or if it's not signifying, the time got expired, or he is something which is equivalent to accepting. ఇవే 3 కండిషన్స్ మనము డెలివరీ యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అనడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు నేను డెలివరీ చేస్తారా, డెలివరీ యాక్సెప్ట్ అయిన ప్రూఫ్ ఏంద్రా, బయర్ అప్రూవ్డ్, సార్ డెలివరీ వచ్చింది, డెలివరీ హాస్ బీన్ డన్. ఆర్ ఎల్స్ టైం అయిపోయింది, బయర్ అప్రూవ్ చేయలేదు, డెలివరీ హాస్ బీన్ డన్. ఆర్ ఎల్స్ బయర్ వేరే సేల్ చేసిండు, డెలివరీ హాస్ బీన్ డన్. డెలివరీ అయితే ఇంకా వేరే సేల్ చేస్తావు. అర్థమైందా? అవే 3 కండిషన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఎప్పుడు డెలివరీ యాక్సెప్ట్ అయింది, కంప్లీట్ అయిపోయిందని కన్సిడర్ చేయడానికి. ఓకేనా? Stop. Okay na? Chalo, next unit, unpaid seller. Okay na? First of all, what do you mean by unpaid seller? Unpaid seller ante evaru? See, first for example, let's take there are 2 parties, A and B, where A is the seller and B is the buyer. A agreed to sell 100 goods to B for rupees 1 lakh. So A and a person B ki 100 goods sell చేస్తున్నాడు for rupees 1 lakh. Now the point is, case number 1, if B is paying nothing, a 1 lakh rupee pay చేయకపోతే will A sell any goods to B? No. So A will be called as unpaid seller. See, for example, B 1 lakh rupee actually pay చేయాలి, ఆ B 1 lakh rupee pay చేయలేదు. So we will call A as a unpaid seller. For example, B 75,000 rupees pay చేశాడు, 25,000 rupees pay చేయలేదు. So out of 1 lakh rupees 75,000 rupees pay చేశాడు, 25,000 rupees pay చేయలేదు. We will call still A as unpaid seller. అలా కాకుండా B 99,999 రూపీస్ పే చేశాడు, 1 రూపీ పే చేయలేదు, స్టిల్ వి కాల్ ఏ యాస్ అన్పేడ్ సెల్లర్. సో అన్పేడ్ సెల్లర్ అంటే ఎవరు? a person, a seller, if whole of the price has not been paid, then the seller is said to be a unpaid seller. ఆ సెల్లర్ కి కావాల్సిన హోల్ అమౌంట్ పే చేయకపోతే then seller is called as an unpaid seller. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో A 100 goods సేల్ చేయాలి B కి for rupees 1 lakh. A 100 goods సేల్ చేశాడు, డెలివరీ చేస్తాడు, కానీ B 1 lakh రూపీ క్యాష్ లో ఇవ్వకుండా he has given a check. B ఏం చేశాడంటే A నేమ్ రాసి 1 lakh రూపీ చెక్ రాసి ఇచ్చేసాడు. So can you say A as an unpaid seller? No, because B has given a check to A. అంటే పేమెంట్ అయిపోయింది. Yes, A is not called as an unpaid seller, right? A might called as an unpaid seller,
when this check got dishonored. So if any negotiable instrument has been given and that negotiable instrument has been dishonored, we will call still A as a unpaid seller. So if cash pay చేస్తున్నప్పుడు whole of the price has not been paid, we call A as unpaid seller. Negotiable instrument ఇస్తున్నప్పుడు ఆ negotiable instrument dishonor అయిపోతే A is called as a unpaid seller. మీకు negotiable instrument dishonor తెలుసు కదా. నెక్స్ట్ రైట్స్ ఆఫ్ అన్ అన్పెయిడ్ సెల్లర్. ఇప్పుడు మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన అన్పెయిడ్ సెల్లర్ కి రైట్స్ ఏ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏ ఉన్నాడు, వాడు గూడ్స్ డెలివర్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు బి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రావాలి కదా. ఎంత అమౌంట్ రావాలి? 1 lakh రూపీ అమౌంట్ రావాలి. ఆ అమౌంట్ వచ్చిందా? నో. ఐ బికేమ్ అన్పెయిడ్ సెల్లర్. ఇప్పుడు నాకున్న రైట్స్ ఏంటి? నేను అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే నాకున్న రైట్స్ ఏంటి? లెట్స్ సీ. ఫస్ట్, ఒకవేళ గూడ్స్ సెల్లర్ దగ్గరే ఉండుంటే, సెల్లర్ అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయి ఉంటే, దెన్ హీల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డీటెయిల్ గా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఫస్ట్, సెల్లర్ అనే పర్సన్ గూడ్స్ వాడి దగ్గరే ఉన్నప్పుడు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే హీల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే హీల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. గూడ్స్ బయర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే హీల్ ఎక్సర్సైజ్ సర్టెన్ అదర్ రైట్స్. అండ్ ఈ రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్న తర్వాత he can also exercise one more right, which is right of resale. So let's revise. First, ఒకవేళ గూడ్స్ సెల్లర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే రైట్ ఆఫ్ లీన్, ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయితే రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. 2 కేసెస్ లో రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. గూడ్స్ బయర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అదర్ రైట్స్. ఎస్, విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ది రైట్ ఆఫ్ లీన్. లీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రిటైనింగ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. మన గూడ్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి, మనం అన్పెయిడ్ సెల్లర్ అయినామో మనమే రిటర్న్ చేసుకుంటాం. దట్స్ వాట్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అర్థమైందా? గూడ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, నేను సెల్లర్, గూడ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, నువ్వు బయ్యర్ 1 lakh రూపీ పే చేయాలి. నువ్వు 1 lakh రూపీ పే చేయట్లేదు. గూడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? సెల్లర్ దగ్గర ఉంది. హీల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అంటే గూడ్ ఇక డెలివరీ చేయడు. అర్థమైందా? సో టు ఎక్సర్సైజ్ దిస్ రైట్, సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్. ఈ రైట్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలండి. ఏ రైట్? రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్. అంతే కదా. లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిటైన్ ఇన్ ద పొజిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటైన్ ద పొజిషన్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద పొజిషన్. ఎస్. సో వెన్ సెల్లర్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ రైట్ ఆఫ్ లీన్, పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ సేల్ ఇమీడియట్లీ. తన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ సేల్ అనుకోండి. క్యాష్ సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డెలివరీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇమీడియట్లీ, పేమెంట్ కూడా ఇమీడియట్లీ జరిగిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? వి కాల్ దిస్ యాజ్ క్యాష్ సేల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమార్ట్కి వెళ్ళి గ్రాసరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, అన్ని నీ బాస్కెట్ లో వేసుకొని క్యాష్ దగ్గరికి వెళ్ళావు. నీ దగ్గర క్యాష్ లేవు, గూడ్స్ ఇస్తాడా నీకు? నో. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ సేల్, సెల్లర్ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఇమీడియట్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. ఎస్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్ అయితే సెల్లర్ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ క్రెడిట్ టర్మ్. ఏదైతే సెల్లర్ క్రెడిట్ టర్మ్ ఇస్తాడో ఆ క్రెడిట్ టర్మ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టిల్ బయర్ పే చేయకపోతే ఈ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అర్థమైందా? క్రెడిట్ సేల్ అంటే ఏంటి? ఐ గివ్ యూ సర్టెన్ పీరియడ్ టు మేక్ ద పేమెంట్. అదే కదా క్రెడిట్. ఆ క్రెడిట్ సేల్ ఎక్స్పైర్, ఆ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయ్యేంత వరకు ఐ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. వన్స్ ఆ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ పేమెంట్, దెన్ ఐ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెల్లర్ ఏ బయర్ కి 100 గూడ్స్ డెలివర్ చేయాలి. బయర్ అన్నాడు నేను 1 lakh రూపీ ఆఫ్టర్ 1 month పే చేస్తా. ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి సెల్లర్ అగ్రీ అయ్యాడు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as క్రెడిట్ సేల్. ఇదే కదా క్రెడిట్ సేల్. డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇమీడియట్లీ, payment at some future date. When? After 1 month. Now listen here. The point is, 1st January 25 కి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. ఆ రోజే నేను ఆల్రెడీ 80 గూడ్స్ డెలివర్ చేశాను. యాక్చువల్గా నేను మొత్తం ఎన్ని డెలివర్ చేయాలి? 100. నేను డెలివర్ చేసిన 80 గూడ్స్. ఇంకొక 20 గూడ్స్ నేను డెలివరీ చేస్తాను అని చెప్పాను. బట్ 1 lakh రూపీలు నువ్వు 1 రూపీ ఇంకా పే చేయలేదు. నువ్వు ఎప్పుడు పే చేస్తాను? ఆఫ్టర్ 1 month పే చేస్తాను. వింటున్నావా? You agree to pay 1 lakh rupee after 1 month. I agree to deliver 100 goods, but I have delivered now 80 goods. I yet to deliver 20 goods. ఇంకా డెలివర్ చేయలేదు. చేస్తాను నాకు కంగారు బాగా. ఫస్ట్ 80 goods తీసుకెళ్ళిపోని చెప్పాను. అలా టైం పాస్ ఆన్ అయిపోయింది. 1 month వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? 1 lakh రూపీ పే చేయాలా వద్దా? నువ్వు పే చేయలేదు. I can exercise right of lien. But to exercise right of lien, I need to have the possession of the goods. I am having the possession of the goods of just 20 goods. I can exercise right of lien on the 20 goods. Full stop. Clear? Next. If buyer becomes insolvent, then exercise right of lien immediately. Then meaning in the continue in the same example, 200 goods deliver చేయాలి, 80 goods ఇచ్చావు, ఇంకో 20 goods తర్వాత ఇస్తాను. బి అనే పర్సన్ 1 lakh ఎప్పుడు పే చేస్తున్నాడు? ఆఫ్టర్ 1 month. The point is, నేను క్రెడిట్ టర్మ్ ఎక్స్పైర్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి అప్పటికి నువ్వు పే చేయకపోతే ఐ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లైన్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చా? నో, అలా చేయకూడదు. ఎందుకు?
నేను క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చిన కదా, నేను 1 month వరకు వెయిట్ చేస్తాను రా, తర్వాత పే చేయని చెప్పిన. మరి 1 month లోపల పే చేయలేదని చెప్పి నేను రైట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ చేసుకుంటున్నా? అలా చేయను, ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిందని క్రెడిట్ టర్మ్. నేను 1 month ఎక్స్పైర్ అయ్యేంత వరకు నేను ఏం చేయాలి? వెయిట్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ ఈ 1 month లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 15 January, వాట్ ఇఫ్ బి బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్? వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. ఏ రోజు? 15 January రోజు. అంటే ఈజ్ అనేబుల్ టు పే ద డెట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఎవరు? A person who's unable to pay the debt. B is unable to pay the debt. Is he having any debt? Yes. What's the debt? Paying 1 lakh rupees to you. Yes or no? Can I call it as a debt? So B is unable to pay the debt because he became insolvent. Now, should I wait till expiry of right period or can I exercise right of lien immediately? I should exercise right of lien immediately. సో నా దగ్గర ఏదైతే 20 goods ఉంటాయో అవి 15 January వచ్చి రైట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ చేసుకుంటే నేను డెలివరీ చేయను. ఎందుకు? యూ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్. సో ఇఫ్ అ పర్సన్ బికమ్స్ ఇన్సాల్వెంట్, డోంట్ వెయిట్ టిల్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ క్రెడిట్ పీరియడ్, ప్లీజ్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లైన్ ఇమీడియట్లీ. బట్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ సాల్వెంట్, యూ నీడ్ టు వెయిట్ టిల్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ క్రెడిట్ పీరియడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, టర్మినేషన్ ఆఫ్ లిన్. వెన్ డస్ ద లిన్ గెట్స్ టర్మినేటెడ్? ఎప్పుడు లిన్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది? లీన్ అంటే రైట్ టు రీటైన్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. నీ దగ్గర గూడ్ ఉంటుంది, నీ దగ్గరే గుడ్ ఉంచేసుకుంటావు. దట్స్ వాట్ రిటైన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్. రిటైన్ అంటే నీ దగ్గర పెట్టేసుకో. రిటైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్. బట్ ఈ లీన్ రిటైన్ చేసి ఈ లీన్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది ఫ్యూ కేసెస్ లో. ద రైట్ ఆఫ్ లీన్ గెట్స్ టర్మినేటెడ్ ఇన్ ఫ్యూ కేసెస్. వాట్ ఆర్ దోస్ కేసెస్? 1, ఇఫ్ సెల్లర్ డెలివర్ గూడ్స్ టు బయర్. సింపుల్ రాది. బయర్ కి గూడ్ ఇచ్చేస్తే ఇంకెక్కడ ఎక్సైజ్ చేసుకుంటా రైట్ ఆఫ్ లైన్? పొజిషన్ వాటి దగ్గర ఉంది కదా. టు ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లైన్, వాట్ హావ్ సెడ్? You need to have the possession of the good, but you have already delivered the good to buyer. You cannot exercise right of lien. The lien gets terminated. Next, second one, when seller delivers goods to carrier for the purpose of transmission to buyer without reserving right of disposal. దాని మీనింగ్ ఏంది? సెల్లర్ గూడ్స్ ని వాడి దగ్గర లేవు. సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ లేవు. సెల్లర్ గూడ్స్ ఎవరికి ఇచ్చాడు? క్యారియర్కి ఇచ్చాడు. ఎందుకు క్యారియర్కి ఇచ్చాడు? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ టు బయర్. గుర్తుందా? ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? Seller delivered good to carrier for the purpose of transmission to buyer. మరి ఆ కేసులో కూడా సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ లేవు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? క్యారియర్. నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక? రైట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ చేసుకోవాలంటే సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్, అంటే సెల్లర్ గోడౌన్ లో గూడ్స్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ గూడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? క్యారియర్ దగ్గర ఉన్నాయి. పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ టు బయర్. బయర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాడు గూడ్స్. అంటే ఆ గూడ్స్ నా దగ్గర లేవు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆ గూడ్స్ మీద నాకు కంట్రోల్ లేదు. వితౌట్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. గుర్తుందా? రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. గుర్తుందా? వితౌట్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటే మీనింగ్ ఇన్ సెల్లర్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద గుడ్. అంటే సెల్లర్ డెలివర్డ్ గుడ్ టు క్యారియర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద గుడ్, దెన్ ద లీన్ గెట్స్ టర్మినేటెడ్. ఇంకా లీన్ గెట్స్ టర్మినేటెడ్, బట్ యూ కెన్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. Because when you exercise right of stoppage in transit, when the goods are in transit, here the goods are in transit, so you'll lose right of lien, but you'll get right of stoppage in transit. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఓకే. థర్డ్ పాయింట్, సెల్లర్ హ్యాస్ వేవ్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ లైన్. వేవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంద్రా? లివింగ్ ఇట్ ఆఫ్, గివింగ్ ఇట్ అప్. సెల్లర్ హ్యాస్ వేవ్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సెల్లర్ హ్యాస్ వేవ్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు ఎక్సెస్ రైట్ ఆఫ్ లైన్ బట్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. అంటే సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యాడు. సెల్లర్ అన్పేడ్ అయినప్పుడు గూడ్ వాడి దగ్గర ఉంది, కావాలంటే వాడు ఏం చేయొచ్చు? వాడి దగ్గర పెట్టేసుకో, అంటే లీన్ ఎక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వాడు అన్పేడ్ సెల్లర్ అని తెలిసిన వాడు ఏం చేశాడు? గూడ్ బ్యాగ్ ఇచ్చాడు. అంటే హీ లాస్ట్ రైట్ ఆఫ్ లైన్. హౌ? బికాస్ హీ వేవ్డ్ ద రైట్ ఆఫ్ లైన్. అర్థమైందా? టెల్ మీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్. సారీ, ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ కి థర్డ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఏంది? ఫస్ట్ పాయింట్ లో నేను అన్పేడ్ సెల్లర్ అవ్వాను అని నాకు తెలియకుండా నేను ఏం చేసిన? గుడ్ ని డెలివరీ చేసిన. సిన్స్ గుడ్ డెలివరీ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ ఎక్సెస్ రైట్ ఆఫ్ లైన్. ఒకవేళ తెలుసుంటే నేను గుడ్ ఏం చేసేవాడిని? రిటర్న్ చేసుకున్నాను. అది ఫస్ట్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? నేను అన్పేడ్ సెల్లర్ అయినా తెలిసి కూడా గుడ్ ఇచ్చేసా. వేవ్ ఆఫ్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? 2 కేసెస్ లో డెలివరీ చేసిన, బట్ ఫస్ట్ కేసు లో తెలియక డెలివరీ చేసిన, సెకండ్ కేసు లో తెలిసి డెలివరీ చేసిన. అందుకే వేవ్ ఆఫ్, గివింగ్ ఇట్ అప్, వదిలేస్తున్నా. ఓకే. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి? బై ఎస్టాపల్. ఎస్టాపల్ అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను? ఓనర్ కెన్ నాట్ డినై వాట్ హీ హాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. yes or no? Now listen the example carefully. ఇక్కడ ఎస్టాపల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సెల్లర్ యాక్ట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హీ లీడ్స్ థర్డ్ పార్టీ టు బిలీవ్ దట్ ద లీన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. యాక్చువల్ గా
లీన్ అంటే ఏంటో క్లారిటీగా చెప్తా వినండి. అందరు లీన్ అంటే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. లీన్ అంటే ఏంటంటే ఈ గూడ్ నీకు ఇవ్వాలి, నువ్వు 1 lakh రూపాయలు పే చేయాలి. ఈ గూడ్ నా దగ్గర వచ్చు, నా చేతిలో ఉంది, 1 lakh ఇవ్వంట. నా దగ్గర లేవు సార్ అన్నావు, నేనేం చేస్తా, ఈ గూడ్ని నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా. నేను ఇవ్వను పో, 1 lakh రూపాయలు తీసుకుంటా, అప్పుడు నేను గూడ్ ఇస్తాంట. ఎస్ సార్ నువ్వు ఇప్పుడు నార్మల్గా మొబైల్ స్టోర్ పోయినవరా, ఒక మొబైల్ ఆర్డర్ చేసుకున్నారా, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్ అన్నాడు, డబ్బులు తీసుకుంటా మొబైల్ ఇస్తాడు. ఎస్ సార్ నువ్వు అంటే ఇది ఎక్సైజింగ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అక్కడ అదే రైట్ ఆఫ్ లీన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఈ గూడ్ ఇంకా నీది యాక్చువల్గా, కానీ నువ్వు డబ్బులు పే చేయలేదు కాబట్టి ఈ గూడ్ ఏంటి నా దగ్గర పెట్టేసుకున్నా, ఆ రైట్ నాకు ఉంటుంది. అమ్మా ఓనర్షిప్ కి అన్పేడ్ సెల్లర్ రైట్ కి సంబంధం లేదు, రిలేషన్ లేదు. ఈవెన్ దో దిస్ గూడ్ ఓనర్షిప్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బయర్, ఐ కెన్ స్టిల్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్. అరే అర్థమైందా? అరే మీరు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతే ఇంక ఈ గూడ్ వాడితే బయర్దే, వాడు డబ్బులు పే చేసినా పే చేయకపోయినా ఈ గూడ్ వాడికి ఇచ్చే అంత సీన్ లేదమ్మా. ఓనర్షిప్ నీకుందా, ఓనర్షిప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా, నా దగ్గర ఉందన్న సంబంధం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ మీ ద అమౌంట్ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద గుడ్ ఐ కెన్ ఎక్సైజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అర్థమైందా? లిసన్, నీతో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నా, సో ఈ గూడ్స్ యాక్చువల్గా నీదే, ఓకే. బట్ నువ్వు డబ్బులు పే చేసావా, మనీ పే చేసావా? చేయలేదు. ఈ గూడ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? సెల్లర్ దగ్గర ఉంది. హీ ఎక్సైజ్డ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అన్న రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ఈ గూడ్స్ ని నా దగ్గర పెట్టుకుంటా, నువ్వు డబ్బులు పే చేసేంత వరకు నా దగ్గర పెట్టుకుంటా. అంటే నా దగ్గర పెట్టుకోవడం అంటే నేను లిటరల్లీ రిటైల్ చేస్తా. అంటే మీనింగ్ నేను ఇది ఎవరికి సేల్ చేయకూడదు. ఎందుకు? ఈ గూడ్ ఎవరిది? నీదే. ఐ విల్ రిటైన్ ద గుడ్ బట్ ఐ కెనాట్ సెల్ ఇట్. ఐ హ్యావ్ టు రిటైన్ ద గుడ్ ఫర్ యూ till you make the payment within reasonable time. నువ్వు రీజనబుల్ టైంలో పేమెంట్ చేసేంత వరకు ఈ గూడ్ ఏంటి నా దగ్గరే పెట్టుకోవాలి, ఇది ఎవరికి సేల్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కిరాణా స్టోర్కి వెళ్ళావు, ఇది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లిసన్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కిరాణా స్టోర్కి వెళ్ళావు, నువ్వు ఒక 5 kg రైస్ బ్యాగ్ ఆర్డర్ చేసావు, వాడు నీట్గా ప్యాక్ చేస్తాడు. 5 kg రైస్ బ్యాగ్ దాన్ని వేసి దాన్ని వే చేసి ప్యాక్ చేసి నీ దగ్గర పక్కన పెట్టాడు. సార్ 500 రూపీస్ అయింది సార్ అని చెప్పాడు. అయ్యో పర్స్ మర్చిపోయాను సార్ అంటే నువ్వు క్యాష్ పే చేయట్లేదు. అప్పుడు వాడేమంటాడు కిరాణా స్టోర్ వాడు, మనీ పే చేయండి, బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళండి, మీరు వచ్చేంత వరకు బ్యాగ్ని అలా పక్కన పెడతా, ఎవరికి సేల్ చేయను అంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే హీ ఎక్సర్సైజ్డ్ రైట్ ఆఫ్ లైన్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ సెల్లింగ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. హీ సెల్ ఇట్ టు యూ ఓన్లీ టిల్ యూ మేక్ పేమెంట్ విత్ ఇన్ రీజనబుల్. నువ్వు 2-3 days అయితే రాలేవు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాడు సేల్ చేసుకున్నాడు. అర్థమైందా? సో ఎక్సర్సైజింగ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది యాక్చువల్ గా? రిటైన్ ఇన్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ టిల్ బయర్ మేక్స్ ద పేమెంట్ విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైం. నువ్వు రిటైన్ చేసుకున్నావు అంటే మీనింగ్ వేరే వారికి సేల్ చేయమని కాదు, నువ్వు వాడి కోసమే రిటైన్ చేసుకోవాలి. అంటే వాడు వచ్చి డబ్బులు పే చేసేంత నీ దగ్గర పెట్టుకో జాగ్రత్తగా. అది లీన్ అంటే. అర్థమైందా? నా లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు ఇదొక గోడౌన్, ఈ గోడౌన్లో స్టాక్ ఉంది. ఈ స్టాక్ లో ఇది బీది, ఈ 3 గూడ్స్, ఈ 3 cartons బీవి. చూడండి దాని మీద బి నేను కూడా రాశాను. సో ఆ బి గూడ్స్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేశాను. గుర్తుంది ఐడెంటిఫికేషన్? కార్టన్స్ మీద బి నేమ్ రాస్తాను, అలా బి నేమ్ రాసి ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి పక్కన పెట్టా. బి కాల్ చేసి అడిగా, సార్ డబ్బులు పే చేశాను సార్, మేము ఈ గూడ్స్ అన్ని రెడీ చేసి కార్టన్లో ప్యాక్ చేసేసి నీట్గా మీ నేమ్ కూడా రాశాను సార్ కార్టన్స్ మీద, రెడీగా పెట్టాను సార్, డబ్బులు పే చేసి కార్టన్స్ తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి నేను అడిగా బీని. బట్ బి అమౌంట్ పే చేయట్లేదు, బి అమౌంట్ పే చేయలేదు. నేను ఈ గూడ్స్ ఇస్తానా, నేను ఈ కార్టన్స్ ఇస్తానా బీకి? ఇవ్వను. ఐ ఎక్సైజ్ బికాస్ ద గూడ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ మై గోడౌన్. yes or no? ఐ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అలా కార్టన్స్ తీసి అలా పక్కన పెట్టా. ఓ 1 day అయింది. నేనేం చేస్తానంటే ఆ కార్టన్స్ మీద బి స్టిక్కర్ తీసేసి నా దగ్గర ఉన్న మిగతా కార్టన్స్తో పాటు వాటిని కలిపేశాను. అంటే నేను ఏం చేశానంటే ఇఫ్ అ థర్డ్ పార్టీ కమ్స్ టు మై గోడౌన్ అండ్ హీ సీస్ whether he can identify that there is a lien on these goods? No. Because I am acting in such a way that third party should believe that there is no lien existing on these goods. ఈ గూడ్ మీద లీన్ లేదు అన్నట్టు నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను, అంతే కదా. లీన్ ఉందంటే నేను ఏం చేయాలి? బీకి ఇవ్వాల్సిన ఈ కార్టన్స్ అన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి నేను ఒక లాకర్లో స్టోర్ చేయాలి. మిగతా వాటితో పెట్టబోతున్నాను. ఎందుకు? మిగతావన్నీ సేల్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి, నీకు కావాలా వచ్చి తీసుకెళ్ళి. ఎవరు? థర్డ్ పార్టీ. బీ కాదు, ఎవరు? థర్డ్ పార్టీ. ఎవరో సిఓ డిఓ ఎవరన్నా గొడవకి రా, ఇక నచ్చిన తీసుకో వెళ్ళిపో. బట్ బీకి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన గూడ్స్ స్టిక్కర్ ఉన్నాయి కదా, అవి నేనేం చేయాలి? లీన్ అంటే యాక్చువల్గా నేనేం చేయాలి? తీసి స్టోర్ రూమ్లో పెట్టుకోవాలి.
ఎవరికి చూపించకూడదు అని. ఎందుకు? దోస్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ సోల్డ్. Yes or no? Those are already sold. Since buyer is not making payment, I've kept it separately. Yes or no? That's what actual exercising right of lien. కానీ నేను సెల్లర్ ఏం చేశాడు చూడు, వాటి ఎక్కడో పక్కన పెట్టకుండా వాటి మీద స్టిక్కర్ ఫాస్ట్గా తీసేసి మిగతా గూడ్స్ ఒకటి కలిపేశాడు. మిగతా గూడ్స్ ఒకటి కలిపేశాడు అంటే ఈస్ నాట్ ఎక్సైజింగ్ రైట్. అర్థమైందా? దెర్ ఇస్ నో లీన్ దేర్. ఇంకా లీన్ లేదు. ఎందుకు లీన్ లేదు సార్? లీన్ అంటే ఏం చేయాలి? రిటైన్ చేసి సపరేట్గా పెట్టాలి. అర్థమైందా? లాజిక్ అర్థమైందా? లీన్ అంటే ఏం చేయాలి? రిటైన్ చేసి సపరేట్గా పెట్టాలి నీ కోసం. బట్ నేనేం చేస్తున్నా? రిటైన్ చేస్తున్నా బట్ అన్నింటిలో కలిపేసిన. అంటే థర్డ్ పార్టీ సిఓ డిఓ ఈఓ ఎఫ్ఓ ఎవరు వచ్చినా అని నాకు ఈ గూడ్స్ కాంటే ఇచ్చేస్తా అంటే నాట్ ఎక్సైజింగ్ లీన్. Because seller is acting in such a way, that he leads third party C, D, E, F believe that the lien does not exist. దాని మీద లీన్ లేదు అన్నట్టు నేను ట్రీట్ చేస్తున్నా. బట్ దాని మీద లీన్ లేదని ట్రీట్ చేస్తే లీన్ ఏమైపోయింది? టర్మినేట్ అయిపోయింది. దట్స్ ద పాయింట్. టర్మినేషన్ ఆఫ్ లీన్ బై ఎస్టాప్. ఓకేనా? అర్థమైందా? These are the 4 circumstances where the lien gets terminated. So this is right of lien. Till now what we discussed? Right of lien. Next one is the right of stoppage in transit. Acha, we'll come back to once again the chart. Listen here. In time line gurtunda? Right of lien appudu exercise chestamu. When the goods possession is with seller, he can exercise right of lien. When the goods are in transit, he'll lose right of lien. But he'll start getting right of stoppage in transit. See, the name says right of stop in transit. ట్రాన్సిట్ లో ఉన్న గూడ్ ఆపిచ్చేసి నేను ఆ గూడ్ ని రీగెయిన్ చేసుకుంటా. అది వర్డ్ యూస్ నో. రీగెయిన్. లీన్ లో రిటైన్ డిఫరెన్స్ ఏంది? నా దగ్గర ఉన్న గూడ్ ని నా దగ్గరే పెట్టేసుకుంటే రిటైన్. నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన గూడ్స్ ని నాకు మళ్ళీ తెప్పించుకుంటే రీగెయిన్. సో రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఈస్ రిటైనింగ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఈస్ రీగెయినింగ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. అర్థమైందా? But to exercise right of stoppage in transit, 4 conditions must be satisfied. What are those 4 conditions? Number 1, seller must become unpaid. Obviously. Are you rights and ever exercise chestandra? If I become unpaid, when I'll become unpaid? When buyer is not making whole of the price. 1 rupee pay cheppena. That's it. When the buyer is not making whole of the price or buyer has given a negotiable instrument that got dishonored. In these 2 cases, I become unpaid. I can exercise all these rights. So first of all, right of stoppage in transit exercise alante seller must become unpaid. So the seller must have separated with the possession of the goods. The meaning ఏంది? అరే రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. గూడ్స్ పొజిషన్ నా దగ్గర ఉండకూడదు. ఉంటే రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటారా? రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే ఐ మస్ట్ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్. ఐ మస్ట్ హావ్ సపరేట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? ఈ గూడ్ బయర్కి వెళ్ళిపోవాలా? కాదు. దిస్ గూడ్ మస్ట్ బీ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అర్థమైందా? సెల్లర్ గూడ్స్ దగ్గర నుంచి సపరేట్ అయిపోవాలంటే దాని మీనింగ్ బయర్కి వెళ్ళిపోవడం కాదు. బయర్కి కూడా వెళ్ళిపోకుండా సెల్లర్ గురించి సపరేట్ అయిపోయి ఎక్కడ ఉండాలి? మరి ట్రాన్సిట్ లో ఉండాలి. దట్స్ ఫర్ ద పాయింట్. సెల్లర్ దగ్గర నుంచి సపరేట్ అయిపోవాలి. అలానే బయర్ దగ్గర ఉండకూడదు. మరి ఎక్కడ ఉండాలి? మధ్యలో ఉండాలి. ట్రాన్సిట్. ద గూడ్స్ మస్ట్ బీ ట్రాన్సిట్. వెన్ యూ సెట్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, ఫ్రమ్ ద డేట్ delivered to carrier till it is accepted by the buyer or his agent. When you say that the goods are in transit, goods transit లో ఉన్నాయి అని ఎప్పటి నుంచి అంటాం? From the date good delivered to carrier till buyer accepts or buyer's agent accepts, the goods are still said to be transit. అర్థమైందా? గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చిన కాడ నుంచి ఆ గూడ్స్ ని బయర్ యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు the goods are said to be in transit. ఇది గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, buyer must become insolvent. Very very important point. Buyer must become insolvent. That meaning endra? You can exercise right of stoppage in transit only if buyer becomes insolvent. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నీకు అర్థం కాల? నీకు అర్థం కాలేదురా. సరే క్వశ్చన్ అడితే ఆన్సర్ చూద్దాం. అర్థం కాలే కదా? సరే క్వశ్చన్ అడితే ఆన్సర్ చూద్దాం. నేను సెల్లర్, నేను గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చా పోయి డెలివరీ చేయాలని. ఓకే, వీడు 5 days టైం పడుతుంది వెళ్ళడానికి. ఓకే, థర్డ్ డే అంటే లెట్స్ టేక్ మధ్యలో ఉన్నాడు అనుకుందాం. నేను హైదరాబాద్లో ఉంటా, ఆడెక్కడ ఢిల్లీలో ఉంటాడు. 5 days టైం పడుతుంది క్యారియర్ హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళడానికి. 3 days అయింది అంటే గూడ్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి. లెట్స్ టేక్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా?
మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. ఇంకా ఢిల్లీకి వెళ్ళాల. అట్లా నా దగ్గర కూడా లేవు. ఎక్కడ ఉన్నాయి? మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, నా నేను బయర్ కాల్ చేసిన, సార్ మీరు పేమెంట్ చేస్తారో మర్చిపోయి ఉంటారు, నాకు పేమెంట్ చేసానని చెప్పా. బయర్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్, నేను పేమెంట్ చేయలేను, నాకు 1-2 months టైం కావాలని అడిగాడు. అంటే సెల్లర్ బికేమ్, అరే యాక్చువల్లీ ఇది అరే సెల్లర్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఏందిరా? ఎవరు చెప్పారు రా సెల్లర్ ఇన్సాల్వెంట్? పాపం రా, నేను ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినారా? నేను క్రెడిట్ సేల్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఇది క్రెడిట్ సేలింగ్ కాదు, నేనేం క్రెడిట్ టైం ఇవ్వలేను నీకు, నా డబ్బులు పే చేసాను చెప్పా. నేను కూడా ఆల్రెడీ ట్రాన్సిట్ స్టార్ట్ చేసేసిన, నేను క్యారెక్కి ఇచ్చేసిన, నీకు వస్తున్నాయి, నా డబ్బులు కావాలి కదా, ఇంకో 1 day ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది, ఏంది మర్చిపోయారా బయర్ అని చెప్పి కాల్ చేసిన. కాల్ చేసి అరే బయర్ నాకు 1 lakh రూపీ పే ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ గూడ్స్ పంపించేసాను, నీకు వస్తున్నాయి, ఫాస్ట్గా నాకు అమౌంట్ ఫోన్ పే చేసి అని చెప్పా. ఆడన్నాడు సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్, దందా మొత్తం పోయింది, అది నాకు 1-2 months టైం ఇవ్వండి, నేను పే చేస్తా అని చెప్పాడు. వింటున్నావా? నా సెల్లర్ బికేమ్ unpaid. Buyer is not making payment kada, seller became unpaid. Whether the goods are with him? No, the goods are in transit. Madhya Pradesh. Yes. Can I exercise right of stoppage in transit? Can I exercise right of stoppage in transit? No, I cannot exercise right of stoppage in transit because I've never said buyer became insolvent. Buyer is unable to make the payment to me, to only me. నాకు పే చేయట్లేదాడు. మేబీ హీ మైట్ బి సాల్వెంట్, ఆ సాల్వెంట్ అవ్వచ్చు, మేబీ వన్ లైబిలిటీస్ అసెట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు, ఆ లైబిలిటీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద లైబిలిటీ నాది, ఆ డబ్బులు నేను పే చేయలేను సార్, ఒక 1 month ఆగానన్నాడు, ఒక 1 month ఆగానే డబ్బులు పే చేస్తాడు, అంటే ఐ బికేమ్ అన్పేడ్, బట్ బయర్ ఇస్ నాట్ ఇన్సాల్వెంట్, ఐ కెనాట్ ఎక్సెస్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అర్థమైందా? ఇది ఇందాక చెప్పింది నేను, బయర్ మస్ట్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఫర్ ద సెల్లర్ టు ఎక్సెస్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. సెల్లర్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే బయర్ మస్ట్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరే ఇంకో క్వశ్చన్ అర్థం ఆన్సర్ చేయి. సేమ్, నేను గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చిన, ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళిపోరా అన్న, 3 days అయింది, ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ అదే మధ్యప్రదేశ్. ఎస్ ఆర్ నో? నేను బయర్ కాల్ చేసిన, బయర్ కాల్ చేసి సార్ ఇట్లా నాకు మనీ పే చేయండి అని అడిగా, 1 lakh రూపీ పే చేయని అని చెప్పాను. అయ్యో మీకు తెలియదు సార్ నేను ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాను, నిన్నే కోర్టు అని డిక్లేర్ చేసింది ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్పాడు. ఎవరు? బయర్ అని నాకు కూడా తెలిసింది, బయర్ అనేవాడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాను, నాకు తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సిట్లో ఉన్న గూడ్స్ నాపిచ్చేసి నాకు గూడ్స్ ని రీగెయిన్ చేసుకోవచ్చా? కెన్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్? ఎస్, బికాస్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద 4 conditions. అన్ని 1 by 1 చెక్ చేద్దాము, సాటిస్ఫై లో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? మస్ట్ బికమ్ అన్పేడ్. నేను అన్పేడ్ అయినా, అది యాక్చువల్గా ఇందాక కూడా అన్పేడ్ అయినా, ఇందాక అన్పేడ్ అయినా, ఇప్పుడు అన్పేడ్ అయినా. సెకండ్, సెల్లర్ మస్ట్ హావ్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. గూడ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయా? అంటే సపరేట్ అయిపోయినా, మరి గూడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ట్రాన్సిట్. అదేనా థర్డ్ కండిషన్? ద గూడ్స్ షుడ్ బి వెన్ యూ సెటిల్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఫ్రమ్ ద డే డెలివర్డ్ టు క్యారియర్ till it got accepted by buyer. Yes, ఇక్కడ గూడ్ డెలివరీ చేస్తాను, బట్ బయర్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. Yes, the goods are in transit. Third condition satisfied. What's the fourth condition? Buyer must be. ఇందాక క్వశ్చన్ లో ఈ 3 conditions సాటిస్ఫై అయినాయి, కానీ 4th condition సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఏంటి? బయర్ ఇస్ నాట్ ఇన్సాల్వెంట్, బట్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో బయర్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్, కాబట్టి ఐ కెన్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్. For regaining the possession, seller serves notice to carrier to not to deliver the goods to buyer, and seller has to bear the expenses for redelivery. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, అచ్చా రీగెయిన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు? సింపుల్ ఏం లేదు, క్యారియర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎవరైతే ఉంటాడో డ్రైవర్, వాడికి కాల్ చేసి అరే బాబు ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళకు, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేసే గూడ్స్ అని ఎవరికి నోటీస్ సర్వ్ చేస్తా? క్యారియర్. వాట్? రీగెయినింగ్ ద పొజిషన్. ఇదే రీగెయినింగ్ పొజిషన్ కదా, అర్థమైందా? దీన్నే రీగెయినింగ్ పొజిషన్ అంటారు. అండ్ సెల్లర్ హ్యాస్ టు బేర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ రీడెలివరీ. ఒకవేళ మళ్ళీ రీడెలివరీ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? సెల్లర్ బేర్ చేయాలి. చూడు, మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న గూడ్స్ ఎవరికి వచ్చేస్తున్నాయి? మళ్ళీ సెల్లర్ కి. సో హీ హ్యాస్ టు సర్వ్ నోటీస్ ఫర్ రీగెయినింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. నోటీస్ ఎవరు సర్వ్ చేస్తాం? క్యారియర్ కి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద గూడ్స్ రీచ్ టు బయర్ బట్ హీ ఈస్ రిజెక్టింగ్ ద గూడ్స్, దెన్ ద గూడ్స్ ఆర్ స్టిల్ సెట్ టు బి ఇన్ position of the carrier and the goods are still set to be in transit. The transit didn't come to an end. Then meaning ఏంటంటే, listen here all of you, నేను గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చా, క్యారియర్ గూడ్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాడు? బయర్ ఢిల్లీ తీసుకెళ్తున్నాడు. యు నో వాట్? ఢిల్లీకి గూడ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి,
నేను అన్పేడ్ సెల్లర్ అయ్యే లోపు ఢిల్లీ గూడ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. బట్ బయ్యర్ ఆ గూడ్స్ ని రిజెక్ట్ చేశాడు, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, రిజెక్ట్ చేశాడు. ఇందాక మనం పాయింట్ నేర్చుకున్నాం, ద ట్రాన్సిట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? వెన్ ద బయ్యర్ యాక్సెప్టెడ్. ఈ కేసులో బయ్యర్ యాక్సెప్ట్ చేశాడా? నో. అంటే ద గూడ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. బయ్యర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, క్యారియర్ దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ లోపు బయ్యర్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ ఐ రీగెయిన్ ద పొజిషన్? ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది మనకి, సార్ ఆల్రెడీ గూడ్స్ బయట రీచ్ అయిపోయినాయి కదా అని డౌట్ వస్తుంది. బయటకి గూడ్స్ రీచ్ అయిపోయినాయి అంటే ట్రాన్సిట్ అయిపోయింది కదా అంటది. నో, ట్రాన్సిట్ ఎప్పుడు అయిపోద్ది? బయర్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు. బయర్ యాక్సెప్ట్ చేసాడా? నో, ద బయర్ రిజెక్టెడ్ ద గూడ్స్. ఇఫ్ బయర్ రిజెక్ట్స్ ద గూడ్స్, ద ట్రాన్సిట్ డిడ్ంట్ కేమ్ టు అన్ ఎండ్, ద ట్రాన్సిట్ ఇస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్, అంటే ఐ కెన్ స్టిల్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. క్లియరా? నెక్స్ట్, పెరిషబుల్ గూడ్స్ అయితే ఆ గూడ్స్ లాస్ అవుతాయి కదా, ఆ గూడ్స్ లాస్ ఇంకా బయర్ పే చేసుకోవాలి, నేనైతే డబ్బులు తీసుకుంటా. ఐ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ యూ. Now, if a person becomes insolvent, you can never claim any amount from him. That's the ultimate case అన్నమాట. అది ఇదనే కాదు, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పర్సన్ కి కార్ సేల్ చేసినావు, లేదా ఒక పర్సన్ కి బిల్డింగ్ సేల్ చేసినావు, లేదా పర్సన్ కి అప్పిచ్చినావు, వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయింది, డబ్బులు రావు అంతే. బికాస్ కోర్ట్ డిక్లేర్ చేస్తుంది ఈ పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్, వీటి దగ్గర డబ్బులు లేవు, వీటి దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ అన్ని 1 by 1 సేల్ చేస్తున్నా, అసెట్స్ మీకు డబ్బులు ఉంటే నీకు ఇస్తా, డబ్బులు లేకపోతే నీకు లాస్, నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి, ఇంకా నీకు ఇచ్చింది తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలంతే, నీకే లాస్. అది గూడ్స్ లాస్, డబ్బులు లాస్. దట్స్ అల్టిమేట్. అందుకే యాక్చువల్ గా ఏ పర్సన్ అయినా హీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఇఫ్ ఈస్ అనేబుల్ టు పే ద డెట్స్. ఎందుకనంటే నేను ఇంకా లైబుల్ కాదు, ఐఎమ్ లైబుల్ ఓన్లీ టిల్ మై అసెట్స్ అంతే, తర్వాత నేను ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్పేస్తా. అఫీషియల్ రిసీవర్ వస్తాడు, అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేస్తాడు, లైబిలిటీస్ అన్ని పే చేస్తాడు ఉంటే. ఒకవేళ అసెట్స్ సఫిషియెంట్ గా లేకపోతే ఆ లైబిలిటీస్ క్రెడిటర్స్ అనేది లాసే. అదే నేను నేర్చుకున్నాను కంపెనీలో కూడా, క్రెడిటర్కే లాస్ ఇంకా అదే, ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్, Asha, there will be a note point. Read this note point. The right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. This based on the principle of nemo dat quae non habet. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏ సెల్లర్ రా, బి బయర్, ఏ బికి 100 గూడ్స్ సేల్ చేస్తాడు. ఓకే, సేల్ చేస్తాను, ఇంకా సేల్ చేయలేదు, డెలివరీ చేయలేదు, ఏమి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. బి ఏమన్నాడంటే, సార్ నాకు కండిషన్ ఉంది, బయర్ నాకు కండిషన్ ఉంది ఏంటంటే, సార్ నేను మీ దగ్గర నుంచి తీసుకునే గూడ్స్ ని ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తా, అంటే నాకు కస్టమర్స్ ఉండదు, నేను వాళ్ళకి సేల్ చేస్తా, వాళ్ళు నాకు మనీ పే చేసిన తర్వాత నేను మీకు మనీ పే చేస్తా, అప్పటి వరకు మీరు నన్ను మనీ అడగకూడదు. ఓకేనా? ఐ విల్ పే యూ ద అమౌంట్ ఓన్లీ వెన్ ఐ రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ మై కస్టమర్స్. నా కస్టమర్స్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు నేను నీకు పే చేస్తాను చెప్పాడు. కానీ నువ్వు గూడ్స్ డెలివరీ మాత్రం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆపకూడదు. యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ ద గూడ్స్ టు మీ బికాస్ ఐ ను డెలివర్ ద గూడ్స్ టు మై కస్టమర్స్. ఇఫ్ దే పే మీ ఐ విల్ పే యూ, బట్ యూ షుడెంట్ స్టాప్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్, యూ హ్యావ్ డెలివర్ ద గూడ్స్ అని చెప్పి కండిషన్ చెప్పాడు. ఎవరు? బి. సరే ఫైన్, ఏముంది డెలివరీ చేయడమే కదా అని చెప్పి ఏమన్నాడు, డబ్బులు పే చేయకపోయినా పర్లేదు నేను గూడ్ డెలివరీ చేస్తా అని చెప్పాడు. ఎన్ని గూడ్స్? 100 గూడ్స్. ఇంకా 100 గూడ్స్ ఏ దగ్గరే ఉన్నాయి. ఓకేనా? స్టిల్ 100 గూడ్స్ ఆర్ లైన్ విత్ ఏ. ఇంకా ఏ దగ్గర జస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు అంతే. ఏబి. బి ఏం చేశాడంటే సిడిఈతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసేసుకున్నాడు. అండ్ సికి 30 గూడ్స్, డికి 30 గూడ్స్, ఈకి 40 గూడ్స్ ఇస్తా అని చెప్పి ప్రామిస్ చేశాడు. ప్రామిస్ ఇంకా డెలివరీ చేయలేదు. ఎందుకు డెలివరీ చేయలేదు? స్టిల్ ద గూడ్స్ ఆర్ విత్ ఏ. ఇంకా గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? ఏ దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ బి ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఎవరితోని? సిడిఈతో. ఎందుకంటే బి ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఏతో కాబట్టి. నేను ఏతో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నా, ఏ నాకు ఎనీ కాస్ట్ గూడ్స్ ఇస్తాడు, సో ఐ విల్ మేక్ కాంట్రాక్ట్ విత్ మై కస్టమర్స్. వెయిట్ చేయడం ఎందుకు? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? సో నేనేం చేస్తున్నా, సిడిఈతో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నా, నీకు 30 గూడ్స్ 40 గూడ్స్ ఇచ్చేస్తా, డబ్బులు ఇచ్చేసాను, నాకు డబ్బులు తీసేసుకున్నా, ఎవరి దగ్గర నుంచి? సిడిఈ దగ్గర డబ్బులు తీసేసుకున్నా. బట్ ఐఎమ్ నాట్ పేయింగ్ అమౌంట్ టు, ఐఎమ్ స్టిల్ నాట్ పేయింగ్ అమౌంట్ టు ఏ. ఏకి ఇంకా అమౌంట్ పే చేయలేదు. ఎవరు? బి. కానీ హీ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ హిస్ కస్టమర్స్, హీ హాస్ నాట్ పేడ్ అమౌంట్ టు ఏ. సరే అమౌంట్ పే చేయలేదు కానీ బి ఏ కాల్ చేసి, సార్ అర్జెంట్ గా ఆ గూడ్స్ ని నేను ఒక 3 అడ్రస్ ఇస్తాను, వాళ్ళ ముగ్గురికి పంపించేసేయండి. ఎవరు ఆ ముగ్గురు? సిడిఈ. వీళ్ళ ముగ్గురికి ఆ గూడ్స్ డెలివర్ చేయమని చెప్పి బి రిక్వెస్టెడ్ టు ఏ. ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే, అరే నువ్వు నాకు 1 lakh రూపాయలు పే చేయలేదు కదా, నేను నీకు 100 గూడ్స్ డెలివర్ చేయను, అది ఎక్సెస్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అని ఎవరు అంటున్నారు? ఏ అన్న స్టోరీ అర్థమైందా? స్టోరీ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏ ప్రామిస్డ్ టు డెలివర్ గూడ్స్ టు
B, where B put a condition. What's that condition? You have to deliver the goods to me irrespective of making payment. I will make payment to you only when I receive payment from my customers. Yes or no? But you shouldn't stop the delivery of goods. If you agree with this, I will make contract with you. నువ్వు దీనికి ఓకే అంటే తను కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటాను క్లియర్ గా బి ఏకి చెప్పాడు అండ్ బి దానికి ఓకే అన్నాడు ఏ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. ఆ తర్వాత బి కాల్ చేసి సార్ గుడ్స్ డెలివర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయని చెప్తే ఏమన్నాడు నేను గుడ్ డెలివర్ చేయను బికాస్ యూఆర్ నాట్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఐ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ ఫీల్ అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఈజ్ ఇట్ రైట్? నో. The answer is A cannot exercise right of lien. A cannot exercise right of stoppage in transit. He has to deliver the goods irrespective of payment because you have agreed for that. నువ్వేం ఇందాక ఏం చెప్పావు సార్ నువ్వు పేమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు గూడ్ నేను చేస్తావు డెలివరీ చేస్తాను చెప్పు. డెలివరీ చేయాలి ఇంకా ఆపకూడదు, ఇంకా డెలివరీ చేయాలి ఆపకూడదు. నాకు 1 lakh రూపాయలు పే చేయలేదు కానీ బీకి కస్టమర్స్ పే చేశారు, బీ నాకు 1 lakh రూపాయలు పే చేయలేదు సో నా గూడ్స్ నా దగ్గర పెట్టేసుకుని కుదరదు బికాస్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ you have agreed to be to deliver the goods irrespective of payment. సో ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చేయాలి పేమెంట్ చేసేయాలి సారీ డెలివరీ చేసేయాలి. గూడ్స్ యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ టు బి, డెలివరీ ఆపకూడదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో రైట్ ఆఫ్ లీన్, right of stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. దాని మీనింగ్ ఏంది? బయ్యర్ కావాలనుకుంటే సేల్ చేయొచ్చు, ప్లెడ్జ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు? when the seller has assented to it, when seller has accepted to it. బయ్యర్ నేను సేల్ చేసుకుంటా గూడ్స్ నీకు ఓకేనా అని చెప్పి దానికి సెల్లర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తే దెన్ ఇంకా సెల్లర్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్సైజ్ చేసుకోకూడదు. హీ హ్యాస్ టు డెలివర్ ద గుడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ one in the right of resale. Nana, we'll come back to chat once again. Tell me, if the goods are with seller in excess, if the goods are in transit excess, right of stoppage in transit. In these two cases excess, right of resale. Nana, right of lien ante em chepna? Retain possession. Right of stoppage in transit ante regain possession. And ultimately lien stoppage in transit tarvata goods anevi seller దగ్గరికి వచ్చేసాయి. సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ పొజిషన్ వచ్చేసినాయి. yes or no? రైట్ ఆఫ్ లీన్ లో నా దగ్గర గూడ్స్ ఉండి నా దగ్గర పెట్టేసుకున్నా. రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సాక్ట్ లో నా దగ్గర నుంచి గూడ్స్ వెళ్ళిపోయి నా దగ్గర తెప్పించుకున్నా. అంటే అల్టిమేట్లీ గూడ్స్ ఆర్ విత్ సెల్లర్ నౌ. yes or no? Now the goods are with seller. He will exercise, he'll retain the goods within a reasonable time, for a reasonable time. నేను కొన్ని రీజనబుల్ టైం వరకు నేను ఆ గూడ్స్ నా దగ్గర పెట్టుకుంటా. మరి ఎన్ని రోజులు నా దగ్గర పెట్టుకుంటా? ఎన్ని రోజులు నువ్వు పేమెంట్ చేసేంత వరకు అవుతా నేను ఒక రీజనబుల్ టైం వరకు ఆగి తర్వాత ఏం చేస్తాను? రీసేల్. దట్స్ వాట్ రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. అర్థమైందా? I'll retain the goods for a specific period, for a reasonable time. If you're not making payment within that reasonable time, what I'll do? I'll resell it to some other person. Yes or no? That's what the next right, which is right of resale. See, right of resale ni నేను 2 categories కింద డివైడ్ చేస్తా. In case of perishable goods, in case of non-perishable goods. దాని మీనింగ్ ఏంది? నేను ఒకవేళ perishable goods డెలివర్ చేస్తాను. రెగ్యులర్ perishable goods డెలివర్ చేస్తే నేను perishable good ఇచ్చా స్టాపేజ్ ట్రాన్సిట్ లో పంపించేశాను బట్ నువ్వు నాకు అమౌంట్ పే చేయలేదు అండ్ యూ హావ్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. నేను ఆ గూడ్స్ ఏం చేసిన? రిటైన్ చేసుకున్నా, గూడ్స్ నా దగ్గర పెట్టేసుకున్నా. నేను ఒక రీజనబుల్ టైం చూసుకొని ఈ గూడ్స్ ఇంకా పెరిష్ అయిపోతుంది అనిపిస్తే నేను ఏం చేస్తా? దీన్ని రీసేల్ చేస్తా వితౌట్ సర్వింగ్ నోటీస్. యాక్చువల్ గా ఒకవేళ నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అయితే నేను ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ ఐఎమ్ రీసెలింగ్ ద గూడ్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ ఐ మస్ట్ గివ్ నోటీస్ టు ద బయర్. నేను బయ్యర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాన్ పెరిషబుల్ మొబైల్, నాన్ పెరిషబుల్. సో నేను ఇది ట్రాన్సిట్ లో పంపించేసిన. ఈ గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర వెళ్తున్నాయి? బయ్యర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి. బట్ బయ్యర్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్ కాబట్టి ఈ గూడ్స్ నేను ఏం చేసిన? రీగెయిన్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే బయ్యర్ కి లేదా బయ్యర్ అఫీషియల్ అసైనీకి ఒక నోటీస్ పంపిస్తా. సార్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 7 days టైం. If I got the payment, I don't know whether you became insolvent or not. I don't know whether you're having assets or not. This is my good. I want payment. If you pay me within 7 days, I'll sell the good to you. On the expiry of 7th day, if I have not received payment, I'll sell it to some other person. And ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ ఒక నోటీస్ లో ఎవరు పంపిస్తా? మేయర్ పంపించేస్తా. అది అర్థమైందా? ఇలా ఖచ్చితంగా నోటీస్ పంపివ్వాలి. Before reselling the good, in case of non-perishable good, you have to give notice to buyer and you have to serve, you have to give reasonable time to the buyer.
అర్థమైందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టే ఆ సెల్లర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం A అండ్ బయర్ B. సెల్లర్ ల్యాప్టాప్ సేల్ చేస్తాడు B కి ఫర్ రూపీస్ 1 lakh. బయర్ 1 lakh రూపీ పే చేయలేదు అండ్ సెల్లర్ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది. దెన్ హీల్ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ తర్వాత సెల్లర్ ఏం చేశాడు, నోటీస్ ఇచ్చాడు, సార్ 1 week లో డబ్బులు పే చేయండి. 1 week లో డబ్బులు పే చేయకపోతే ఆన్ ద ఎక్స్పైర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డే I can sell it to some other person. I will sell it to some other person. నేను వేరే పర్సన్ సేల్ చేసి పడేస్తా, మీకు 7 days టైం ఇస్తాను అంతే, 7 days లో పే చేయండి అని రీజనబుల్ నోటీస్ ఇచ్చాడు. ఎవరు? సెల్లర్ టు బయర్. ఆ 1 week ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, బయర్ ఇంకా 1 lakh రూపీ చేయలేదు. సో కెన్ సెల్లర్ సెల్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్? ఎస్. సో హీ రీసోల్డ్ టు C. నా లిసన్ హియర్, ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. A C కి రీసేల్ చేసినప్పుడు the resale price he got is 80,000 rupees from C. But the actual price he'll get if B makes the payment is 1 lakh. అంతేనా? ఒకవేళ B గమ్మన్ అమౌంట్ పే చేస్తుంటే వాడికి ఎంత వచ్చేది? 1 lakh వచ్చేది. ఆ డబ్బులు పే చేయలేదు కాబట్టి ఆ ల్యాప్టాప్ ని వేరే వాడికి సేల్ చేసుకున్నా. వేరే వాడికి సేల్ చేసి అదంతా పే చేశాను, నాకు 80,000 రూపీస్ పే చేశాను అంటే ప్రైస్ హాస్ బిన్ ఫాలెన్. అంటే లాస్ ఎంత అయింది? అదే నువ్వు ఉంటే 1 lakh వచ్చేది. నువ్వు కొనలేదు కాబట్టి వేరే వాడికి సేల్ చేసినా కాబట్టి 80,000 అంటే లాస్ ఎంత? 20,000. ఆ లాస్ ఎవరు పే చేయాలి? బయర్ పే చేయాలి. అరే వింటున్నావా? All of you listening, tell me who is seller, who is buyer, what he is selling, whether B is making payment, seller became unpaid, yes or no? The good is with seller, so you can excise. So after exercising right of lien, please serve a notice to the buyer and giving reasonable time to buyer. If buyer is not making payment within the reasonable time, seller can resell it. So seller is reselling to C. The price he got for the resale is, but the actual price is, whether he incurred any loss, how much? He can claim the 20,000 rupees from who is the buyer? Clear? So what if the resale price is 1,20,000, but the actual price is 1 lakh? అంటే నువ్వు కొనుక్కోపోవడం మంచిదైంది, బికాస్ నాకు ఎక్స్ట్రా 20,000 వచ్చింది. అచ్చా ఇందాక లాస్ వచ్చింది కదా, ఎంత? ఏవైతే తీసుకున్నావు బికాస్ నీ వల్ల లాస్ వచ్చింది అన్నావు. ఎస్ నో? నువ్వు కొనుక్కుంటే 1 lakh వెళ్ళిపోయేది, నువ్వు కొనుక్కోలేదు కాబట్టి వేరే వాడు సేల్ చేస్తాను. ఎందుకు వచ్చి నాకు 80,000 అన్న లాస్ అనేది రీజన్ ఎవరు? నువ్వే. 20,000 రూపీస్ నా పే చేయాలి, నువ్వు పే చేయాలి, బయర్ పే చేయాలి, బయర్ నుంచి తీసుకున్నావు. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు కొనుక్కోకపోవడం వల్ల వేరే వాడికి సేల్ చేసిన, నాకు ఎంతకు వచ్చింది? 1,20,000 అంటే ప్రాఫిటా? ఎస్. హౌ మచ్? అది ఏం చేయాలి? బయర్కి ఇచ్చాలా? నో, యూ కెన్ రీటైన్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ లాస్, A can recover loss from B, buyer. If he got any profit, A can retain the profit. అర్థమైందా? If he got loss, నీ వల్ల వచ్చింది పేమెంట్ 20,000 రూపీస్. If I got profit, నా వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఐ విల్ రిటైన్. అర్థమైందా? All of you, you know what? The important point here is, tell me one thing, answer to my question. Can I resell the good? Can I resell the laptop without serving notice? Can I resell the laptop without serving notice? Yes. I can resell the laptop without serving notice. అది నాన్ పెరిషబుల్ కూడా అయినా కూడా నేను బయర్ కి ఈ నోటీస్ ఇవ్వకుండా కూడా రీసేల్ చేయొచ్చు. కానీ ఒకవేళ రీసేల్ చేసినప్పుడు లాస్ వస్తే you cannot recover the loss from B because నా నోటీస్ ఇవ్వాలంటాడు వాడు. అర్థమైందా? ఇఫ్ నీకు లాస్ వచ్చింది అనుకో, you cannot recover from B. ప్రాఫిట్ వస్తే you have to return the profit to B because you have not given notice. లాజిక్ అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇఫ్ నువ్వు నోటీస్ ఇచ్చుంటే then you can recover the loss from B. You can return the profit with you. బట్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా రీసేల్ చేస్తే చేయొచ్చు. అట్లా యాక్చువల్గా నోటీస్ ఇవ్వకుండా రీసేల్ చేయొచ్చు, కానీ లాస్ వస్తే బీని అడక్కు, ప్రాఫిట్ వస్తే బీకి ఇచ్చే. క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే ఒకవేళ పెరిషబుల్ కూడా అయితే అసలు నోటీసే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, యూ కెన్ సెల్ ఇట్. వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్? బికాస్ దోస్ ఆర్ పెరిషబుల్ గూడ్స్. అవి పెరిష్ అయిపోతాయరా, స్పాయిల్ అయిపోతాయరా. ఇప్పుడు ఏం నేను నోటీస్ ఇచ్చి నువ్వు పే చేసిన దగ్గర వెయిట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలా? సరే వెయిట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? ఆ గూడ్స్ ఏమైపోతాయి? స్పాయిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు లాస్ ఎవరికి? నాకు లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? లా ఏం చెప్పిందంటే, నన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ నో నీడ్ టు సర్వ్ ఎనీ నోటీస్ టు బయర్, ప్లీజ్ సెల్ ఇట్ టు ఎనీ థర్డ్ పార్టీ యూ వాంట్ వితౌట్ సర్వింగ్
notice. And you can even even claim loss from buyer, and you can even retain the profit without serving notice, because no need of serving notice. Understand? All of you. But non-perishable good aithe you have to serve notice. If you served notice, loss recover, profit retain. If you have not served notice, can I resell? Yes, but you cannot recover loss or cannot retain profit. Clear? Yes. Acha. My last question to you. చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తుందో, ఎంతమంది కాన్సెప్ట్ పోతుందో టెస్ట్ చేద్దాం. సెల్లర్ ఎవరు ఇక్కడ? సెల్లర్ ఎవరు? బయర్. ఏం సేల్ చేస్తున్నాం? అమౌంట్ ఎంత? పేమెంట్ చేశాడా? కాబట్టి సెల్లర్ బికేమ్ he wants to sell it to C. Yes. Yes. Actually, between seller and buyer, there was a contract. Contract form అయిపోయింది. Since this good is specific good, let's take this good is specific good. In case of specific good and the good is in a deliverable state, when the ownership gets transferred? When the ownership gets transferred? Date of contract. This contract was formed. Contract form చేసుకున్నాం కాబట్టి ownership got to by transfer అయిపోయింది ownership. కానీ the good delivery is the good position is still with seller and buyer has not made payment. అరే వింటున్నావా? ఓనర్షిప్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అయిందిరా, డెలివరీ ఇంకా జరగాల, పేమెంట్ ఇంకా చేయాలా. ద గుడ్ ఇస్ స్టిల్ విత్ ఏ. సో పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు. నేను కాల్ చేసి బయర్ అడిగినా, సార్ పేమెంట్ చేయండి సార్, గుడ్ డెలివరీ చేస్తా అని. బయర్ నేను పేమెంట్ చేయలేను సార్ అని చెప్పాడు. సో ఐ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ చేసుకుని నీకు ఏం చేసిన? నోటీస్ ఇచ్చిన. స్టోరీ సేమేరా, నోటీస్ ఇచ్చిన. ఎన్ని డేస్ టైం ఇచ్చిన? నోటీస్ ఇచ్చి 1 week, 7 days టైం ఇచ్చిన. ఈ 7 days లో పే చేయ, లేకపోతే నేను ఏం చేస్తా? రీసేల్ చేసుకుంటా. అరే వింటున్నావా? 7 days ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, నువ్వు పే చేసినావా? చేయలేదు. కెన్ ఐ రీసేల్ ఇట్? Now my question to you is, who is the owner of this laptop? Who is the owner of the laptop? Tell me the name. Sia. Who is the owner of this laptop? B కదా. ఎట్లరా? ఇందాక నేను ఏం చెప్పినా? There was a contract between A and B. Nothing but the laptop ownership got transferred to B, but the laptop is with A. Since he became unpaid, he exercised the right of lay. Thereafter, after expiring the reasonable time, he wants to sell it to C. My question is, A wants to sell this laptop to C, but the laptop ownership is with B. Now my question is this seller is the owner? Then he is selling it to C na. Can C will get the right ownership? Adhina na question? A is not the owner. Who is the owner? B. Since B is not making payment, A is selling it to C. Now since A is not having ownership, can C will get the ownership? If he buy from A, how? A కి ownership లేదు కదా, ownership ఎవరి దగ్గర ఉంది? B దగ్గర ఉంది. మరి A రీసేల్ చేస్తే C కి ownership వస్తుందా? Yes. Even though A is not having ownership, C will get the valid ownership. This is what the exception to demo that acquired non-habit. గుర్తుందా? లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఒక పాయింట్ అన్పేడ్ సెల్లర్ చాప్టర్ లో చెప్తాను రా అని చెప్పా. నేనే గుర్తు చేస్తాను రా అన్న. ఏదది? రైట్ సేల్ బై అన్పేడ్ సెల్లర్. సేల్ బై అన్పేడ్ సెల్లర్ is an exception to demo that acquired non-habit. సేల్ బై అన్పేడ్ సెల్లర్ అంటే మీనింగ్, అరే unpaid seller, even though he's not having ownership, he can sell it to some other person. అర్థమైందా? ఒకసారి చదివే పాయింట్. Where an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resells the good. అదేనా మన ఎగ్జాంపుల్ జరిగింది. Who is the seller? Unpaid seller A, who exercised right of lien, who now wants to resell, who is not having ownership. Can he resell it? Yes. The buyer ఎవరు మన ఎగ్జాంపుల్ లో? C, subsequent buyer. Okay, the buyer C acquires good title ownership as against the original. Who is original buyer? B. అర్థమైందా? ఇదా ఎగ్జాంపుల్ తో ఏం చేసుకున్నారా? That's it. Next, note number 2. Actually, there is one more note point. సరే, ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. అరే లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సెల్లర్ బయర్ తోని ఈ ల్యాప్టాప్ సేల్ చేస్తాను కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నాడు.
ఆ కాంట్రాక్ట్లో క్లియర్గా పాయింట్ మెన్షన్ చేశాడు ఏంటంటే, సార్ బయర్ బి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఇన్ 7 days ఐ విల్ రీసెల్ ఇట్. ఓకేనా, సరే 7 days will లేదు. ఇఫ్ బయర్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ పేమెంట్, బయర్ నాకు పేమెంట్ చేయకపోతే, ఇఫ్ బయర్ ఇస్ రిఫ్యూజింగ్ టు మేక్ పేమెంట్ ఐ విల్ రీసేల్ ఇట్ అని ఎక్కడ రాసుకున్నారు? కాంట్రాక్ట్ లో రాసుకున్నారు ముందే. అంటే దెర్ ఇస్ అ టర్మ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ వేర్ సెల్లర్ క్లియర్లీ సెడ్ ఐ విల్ రీసెల్, ముందే చెప్పేశారు కాంట్రాక్ట్ లో. ఓకేనా, నా స్టోరీ సేమ్. ఏ ల్యాప్టాప్ సేల్ చేశాడు బి, అదే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు బి తోని. బి డబ్బులు పే చేశాడా? నో. మై క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్ గుడ్ పెరిషబుల్ ఆర్ నాన్ పెరిషబుల్? పెరిషబుల్ నాన్ పెరిషబుల్? నాన్ పెరిషబుల్ కదా. ఇప్పుడు నాన్ పెరిషబుల్ వాడిని నేను యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి? నోటీస్ ఇవ్వాలి. కానీ నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ముందే కాంట్రాక్ట్ లో ఫార్మ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి, ముందే కాంట్రాక్ట్ లో టర్మ్ మెన్షన్ చేసినా కాబట్టి నో నీడ్ టు సర్వ్ నోటీస్. దట్స్ వాట్ ద నోట్ పాయింట్. సి, if right of resale is expressly reserved in the contract, then no need of giving notice to buyer before resale. అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి. ఒక క్వశ్చన్, కొన్ని సమ్మరీ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చేయండి. Can unpaid seller resell the good after exercise on right of lien, right of stoppage and transit? Yes. In case of perishable good, no need to serve public no need to serve notice. In case of non-perishable good, you need to serve notice. After serving notice, you can resell it. In case of non-perishable good, if you incurred any loss, recover the loss from buyer. If you gained any profit, you get the profit. But if you have not served notice, reverse. If you not serve notice, you cannot recover loss, you cannot retain the profit. Yes. But what if you have already reserved in the contract about this resale? No need to serve notice. And the notice serve చేయకపోయినా కూడా resale చేయొచ్చు. రీసేల్ చేసిన లాస్ వస్తే రికవర్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాఫిట్ వస్తే రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. అచ్చా, వన్స్ అగైన్ వి కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ టైమ్ లైన్. మళ్ళీ చూడు, సేమ్ గూడ్స్ సెల్లర్ దగ్గర ఉంటే రైట్ ఆఫ్ లిమ్, గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ లో ఉంటే రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇంటర్. ఈ 2 కేసెస్ లో రైట్ ఆఫ్ రీసేల్ అయిపోయింది. ఈ పార్ట్ మొత్తం, ఈ సెగ్మెంట్ మొత్తం అయిపోయింది. నౌ మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, వాట్ ఇఫ్ సెల్లర్ బికేమ్ అన్పేడ్ అండ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ డెలివర్డ్ టు బయర్? అది వింటున్నావా? ఈ పాసిబిలిటీ కూడా రావచ్చు. ఏమని? ఇప్పుడు మొబైల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను నీకు, మొబైల్ నీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, ఐ హావ్ డెలివర్డ్ ద గూడ్ టు బయర్, డబ్బులు పే చేయాలని చెప్పి కాల్ చేశాను, మరి మాకు పే చేయట్లేదు, ఐ బికేమ్ అన్పేడ్. చూసిన నా దగ్గర గూడ్ లేదు అంటే ఐ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్స్. yes or no? I cannot exercise right of stoppage in transit also. Why? The goods are not in transit. Yes or no? The goods has been accepted by buyer, so cannot exercise right of stoppage in transit. Since I cannot exercise right of lien and right of stoppage in transit, I cannot have the goods. So since I cannot have the goods, I cannot resell it. So I cannot resell it. What can I do? What can I do? Other rights. There are certain other rights. What are those other rights? Other rights ఏంది? Very simple. Point number 1. Point number 1. We can sue for price. అంతే, అంతమించి మనం ఏం చేయలేం. We'll sue for price. And also we can sue for damages. So suit for price, suit for damages for non-acceptance. అదే ఒకవేళ ఈ కాంట్రాక్ట్ పేమెంట్ అనేది బిఫోర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పోతే, యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే బిఫోర్ డ్యూ డేట్ యు ఆర్ బ్రీచింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. నేను యాక్చువల్ డెలివరీ చేసిన, డ్యూ డేట్ కి ఇంకా టైం ఉంది, బిఫోర్ డ్యూ డేట్ యు ఆర్ బ్రీచింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. We call it as anticipatory breach of contract. So repetition of the contract if happened before due date, we call it as anticipatory breach of contract. Anticipatory breach of contract లో two ways ఉంటాయి, two options ఉంటాయి. Agree party two options ఉంటాయి. He can wait till the due date or he can exercise the cancellation option immediately. Cancel the contract immediately or he can wait till the due date. ఇలా two options ఉంటాయి. Same అవే two options exercise చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో కాంట్రాక్ట్ ఒకవేళ డ్యూ డేట్ కి ముందే బ్రీచ్ అవుతే సేమ్ యాంటిసిపేటెడ్ బ్రీచ్ లా ట్రీట్ చేస్తాను. ఒకవేళ అది కాకపోతే యాక్చువల్ బ్రీచ్ అయితే ఐ sue you for price and I also sue you for damages. And in fact I can also sue you for interest also. When I'll sue you for interest, listen here all of you. One more example ఒకసారి. suit for interest. ఇప్పుడు బయర్ యాక్చువల్ గా 1,20,000 పే చేయాలరా. ఈ 1,20,000 ఏంటంటే 1,00,000 ప్రైస్, 20,000 డామేజెస్. ఓకేనా, 1,00,000 ఏమో
ప్రైస్ 20,000 డామేజెస్ మొత్తం ఎంత పే చేయాలి 1,20,000 ఆ 1,20,000 ఎప్పుడు పే చేయాలి 1st January పే చేయాలి వాట్స్ ద డ్యూ డేట్ 1st January but you are not making payment on 1st January you want to make payment on 1st April and you are making payment on 1st April నువ్వు 1st April రోజు పే చేస్తాను యాక్చువల్గా ఎప్పుడు పే చేయమని కోర్టు చెప్పింది 1st January పే చేయమని చెప్పింది ఎప్పుడు పే చేస్తున్నావు 1st April now my question to you is will you accept the same 1,20,000 if buyer makes payment on 1st April no you want interest because buyer is delaying the payment yes or no లాజిక్ అర్థమైందా నాన్న ఈ 1,20,000 యాక్చువల్గా బయర్ పే చేయాలి ఎప్పుడు పే చేయాలి 1st January పే చేయాలి దట్స్ ద డ్యూ డేట్ యాక్చువల్గా రోజు పే చేయకుండా నువ్వు ఎప్పుడో లేట్ గా పే చేస్తున్నావు మరి లేట్ గా పే చేసినప్పుడు డిలే చేసినావు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి ఆ 1,20,000 రూపీస్ తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫర్ దట్ వీ హావింగ్ టూ పాసిబిలిటీస్ వన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ నువ్వు నాకు డిలే చేస్తావు ముందే తెలిసి నేను కాంట్రాక్ట్ ఏం చేసిన ఇంట్రెస్ట్ పై మెన్షన్ చేసిన అరే నువ్వు కనుక డిలే చేస్తే యూ హావ్ టు పే మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10% per annum 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు పే చేయాలి అని ముందే కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఫ్రమ్ ద డ్యూ డేట్ టిల్ ద యాక్చువల్ పేమెంట్ కౌంట్ టెల్ మీ హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ గెట్ 3,000 అక్కడ ఉంది కదా calculate and tell me calculate and tell me how much interest will get tell me the calculation just at least tell me the calculation 1,20,000 into 10% into 3/12 why 3/12 because you are delaying just 3 months from 1st January to 1st April you are delaying for 3 months Jan Feb March so you have to pay interest for 3 months because this interest rate is per annum so interest మనకి అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ 3,000 అంటే ఇప్పుడు బయర్ ఫస్ట్ స్టెప్ రోజు యాక్చువల్ గా మొత్తం ఎంత పే చేయాలి 1,23,000 పే చేయాలి ఆ 3,000 ఏంది ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ డిలేయింగ్ అర్థమైందా వాట్ ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ మెన్షన్ ఇంట్రెస్ట్ నేను ముందు కాంట్రాక్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని అర్థమైందా సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఏ పీరియడ్ కి పే చేస్తా అంటే లిసన్ హియర్ నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్గా ఎప్పుడు పే చేయాలి ఎప్పుడు పే చేయాలి 1st January ఎప్పుడు పే చేస్తున్నావు ఇప్పుడు 1st January యాక్చువల్గా పే చేయాలి 1 month అయింది నువ్వు పే చేసావా చేయలేదు 1 month అయిందంటే వీఆర్ ఎట్ 1st February నువ్వు పే చేయలేదు నువ్వు 1 month డిలే చేసినావు ఆల్రెడీ కానీ నేను ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేశానా చేయలేదు అంటే కెనాట్లీ ఇంట్రెస్ట్ అరే వింటున్నావా మన ఇద్దరం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం నువ్వు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు పే చేయాలి బయర్ 1st January పే చేయాలి పే చేసావా చేయలేదు 1 by 1 డేస్ అవుతున్నాయి డిలే చేస్తూ పోతున్నావు 1st February వచ్చిన అంటే ఎన్ని మంత్స్ అయినాయి 1 month అయిపోయింది నువ్వు పే చేసావా చేయలేదు అంటే 1 month డిలే ఉంది కానీ 1 month డిలేకి నేను ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేను ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయలేను బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పైన ఏం మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ ఛార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ యూ కానీ ఇప్పుడు ఇంకా డిలే చేసుకుంటూ పోతే నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ లాస్ అవుతుంది కదా సో అందుకే ఇమీడియట్ గా 1st February బయర్ కాల్ చేసి అరే బయర్ నువ్వు ఆల్రెడీ 1 month డిలే చేసినావు నాకు ఇప్పుడు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పే చేయి లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పటి నుంచి ఛార్జ్ చేస్తా అని ఇంటిమేట్ చేస్తా ఎవరు సెల్లర్ టు బయర్ వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ నౌ వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ 1st April అంతకీ వాడు పే చేయట్లా ఎప్పుడు పే చేశాడు 1st April కి పే చేసి అంటే ఇప్పుడు చెప్పు ఎన్ని మంత్స్ డిలే అయింది ఎప్పటి నుంచి ఇంటిమేట్ చేసిన కాడి నుంచి ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ డిలే అయింది 2 months డిలే అయింది నువ్వు ఆ 2 months కి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు 1st January నుంచి 1st February ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోలేవు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు కూడా ఇంటిమేట్ చేయలేదు అంటే నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లో ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేసినావు అనుకో డ్యూ డేట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు బట్ కాంట్రాక్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు అనుకో ఇంటిమేషన్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే ఇంటిమేట్ చేసావు ఆ రోజు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటే డ్యూ డేట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి కాంట్రాక్ట్ లేకపోతే ఇంటిమేట్ చేసిన కాడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి అర్థమైందా మరి కాంట్రాక్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ లేదు కాబట్టి వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ 6% కాదురా వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ ఓకేనా లెట్స్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విచ్ కోర్ట్ డిసైడెడ్ ఇస్ మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ 5% per annum ఓకేనా నాకు కనబడట్లేదు కానీ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్ 5% per annum ఎవరు డిసైడ్ చేశారు ఇది కోర్ట్ టెల్ మీ క్యాలిక్యులేషన్ 1,20,000 into 5% into 2/12 why not 3/12 because since you have not mentioned the interest in the contract you cannot charge the interest from the due date but you can charge the interest from the date of intimation so from the date of intimation if you calculate the period you will get only 2 months that's at 2/12 you will get 1,000 so how much you have to pay total
1,21,000. క్లియరా? అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ సూట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. అది మొత్తం డీటెయిల్గా కంటెంట్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ కెన్ గో టు దాట్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రెమెడీస్ ఆఫ్ బయర్ అగైన్స్ అ బ్రీచ్ డన్ బై సెల్లర్. నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక నుంచి మనము డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే అన్పేడ్ సెల్లర్ గురించి. ఎస్ ఆర్ నో? అన్పేడ్ సెల్లర్ ఎవరంటాము? బయర్ డబ్బులు పే చేయకపోతే. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ బయర్ ఇస్ నాట్ మేకింగ్ పేమెంట్ వి కాల్ సెల్లర్ as అన్పేడ్ సెల్లర్. అదంతా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినాం. అన్పేడ్ సెల్లర్ కూడా రైట్స్ ఏంది? రైట్స్ ఏం చెప్పు? రైట్ ఆఫ్ లీన్. ఇంకా టైం లైన్ గుర్తుపెట్టుకో, ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ 2 కేసెస్ లో రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. గూడ్ ఇచ్చేస్తుంటే అదర్ రైట్స్ డిస్కస్ చేసినాం. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, రైట్ ఆఫ్ రీసేల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్. బట్ ఈ అదర్ రైట్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన అన్ని కూడా రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్. బికాస్ మనం గూడ్ టచ్ చేయలే, మనం ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం? బయర్ దగ్గర నుంచి. కానీ రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, రైట్ ఆఫ్ రీసేల్ లో బయర్ టచ్ చేయట్లా. గూడ్ సేల్ చేసుకుంటున్నాం, గూడ్ అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాం, గూడ్ ఎప్పించేసుకుంటున్నాం. సో ఆల్ దోస్ 3 రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్. ఆల్ అదర్ రైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్. క్లియర్? సరే, మరి ఇప్పటి వరకు బయర్ పే చేయకపోతే సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యారు కాబట్టి రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చా అని చెప్పారు కదా. మరి అప్పుడప్పుడు సెల్లర్ కూడా గూడ్ డెలివరీ చేయకపోవచ్చు కదా. రూల్స్, బయర్ అమౌంట్ పే చేయకపోతే సెల్లర్ బికమ్స్ అన్పేడ్. మరి సెల్లర్ గూడ్ డెలివరీ చేయకపోతే బయర్ బికమ్స్ undelivered buyer. If buyer is not making payment, seller become unpaid. If seller is not delivering the good, buyer becomes undelivered buyer. Yes, అట్లాంటి నేమ్స్ ఏం లేవమ్మా. ఓకే, కానీ నేమ్స్ ఏం లేవు. కానీ ఇఫ్ సెల్లర్ is not delivering the good to buyer, buyer will have a remedy. Buyer should have certain remedies. Yes or no? ఇప్పుడు నేను పే చేయకపోతే నా దగ్గర తీసుకుంటున్నాను లేదా డబ్బులు, మరి నేను గుడ్ డెలివరీ చేయకపోతే వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా. సో వాడు కూడా రెమెడీస్ ఏంటి? దట్స్ వాట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద హెడింగ్ రెమెడీస్ ఆఫ్ బయర్ అగైన్స్ ద బ్రీచ్ బై సెల్లర్. సార్ బ్రీచ్ ఎవరు చేస్తానంట? సెల్లర్. మరి సెల్లర్ బ్రీచ్ చేస్తే బయర్ కున్న రెమెడీస్ ఏంది? వెరీ బేసిక్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను యాక్చువల్గా, బికాస్ అవన్నీ మీకు తెలిసినవి. చూడు, హెడ్డింగ్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది. డ్యామేజెస్ ఫర్ నాన్ డెలివరీ. గుడ్ డెలివరీ చేయలేదు కాబట్టి డ్యామేజెస్ పే చేయి. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గుడ్ని బేస్ చేసుకొని వాడితో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. నువ్వు గుడ్ డెలివరీ చేయలేదు కాబట్టి వాడికి లాస్ అయింది. ఆ లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నువ్వు పే చేయాలి. దట్స్ ఫర్ ద డ్యామేజెస్. ఎస్, నెక్స్ట్ సూట్ ఫర్. ఇది స్పెషల్ యాక్చువల్లీ. యూనో సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మీనింగ్ బయర్ కెన్ గో టు కోర్ట్ అండ్ ఫైల్ అ కేస్ దట్ ఐ వాంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఏంది? సెల్లర్ ఇస్ నాట్, మర్చిపోయినా ఫోన్ దగ్గర, సెల్లర్ ఇస్ నాట్ delivering the good. Yes or no? Here the problem is seller is not delivering the good. అదేగా ప్రాబ్లం. బయర్ డబ్బులు పే చేస్తాంటాడు, డబ్బులు గూడ్ ఇవ్వరా, డబ్బులు పే చేస్తాంటాడు, బట్ సెల్లర్ ఇస్ నాట్ delivering the good. అంటే హూ బ్రీచ్ ద కాంట్రాక్ట్? నేనేమన్నా అంటే నీకు ఎన్ని డ్యామేజ్ అయినా చెప్పి నేను ఇచ్చేస్తా అన్నా. అప్పుడు బయర్ అన్నాడు నాకు డ్యామేజ్ వద్దు, నాకు గూడే కావాలి అని కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. వీ కాల్ దట్ సూట్ as సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. నాకు గూడే ఇవ్వండి అని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేస్తాడు ఎవరు? బయర్. ఆ సూట్ ఏమంటాము? సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. అర్థమైందా? కానీ ఈ సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర, ఈ పర్ఫార్మెన్స్ లో నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లో గూడే కావాలని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. కండిషన్ ఏంటంటే ఈ గూడ్ రేర్ గూడ్ అయి ఉండాలి. బికాస్ ఈ గుడ్ నార్మల్ అనుకో, ఎక్కడ దొరికేస్తుంది అనుకో, వై యూ నీడ్ దిస్ గుడ్? You can buy it from other seller. Yes or no? So if you want to claim only the good in this contract, the good must be of స్పెషల్ గుడ్, రేర్ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనాలిసా పెయింటింగ్ నా దగ్గర ఉంది ఒకటి. ఓకేనా? నా దగ్గర మోనాలిసా పెయింటింగ్, ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ మోనాలిసా పెయింటింగ్ గీసాడు. ఓకేనా? ఆ పెయింటింగ్ నా దగ్గర ఉంది. ఆ పెయింటింగ్ వాల్యూ 1 crore రూపీ అనుకోండి. ఓకేనా? ఆ మోనాలిసా పెయింటింగ్ చాలా రేర్. ఓకే, అదొక నా దగ్గర మాత్రం ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ నా దగ్గర ఉంది. లియోనార్డో డావిన్చి గీసిన ఒరిజినల్ మోనాలిసా పెయింటింగ్ నా దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఆ పెయింటింగ్ నా దగ్గర పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ నీకు సేల్ చేస్తాను చెప్పి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నా. నువ్వు 1 crore రూపీ ఇస్తా అని చెప్పావు. నీకు ఆ పెయింటింగ్ మా నచ్చింది చూసుకుని ఒరిజినల్ తెచ్చింది, ఆ పెయింటింగ్ నీకు ఇస్తా అని చెప్పా. నువ్వు 1 crore రూపీ ఇస్తా అని చెప్పావు. ఒక 5 days తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఈ పెయింటింగ్ ఇవ్వడం, నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా. సో నేను బయర్ కాల్ చేసి నేను పెయింటింగ్ ఇవ్వను అని చెప్పా. అంటే ఐఎమ్ బ్రీచింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? హూ ఇస్ బ్రీచింగ్ ద కాంట్రాక్ట్? Seller is breaching the contract. Now you know what buyer can do?
యాక్చువల్లీ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్ ఫ్రమ్ ఎస్ ఆర్ నో. నేను అన్నాను చెప్పే ఎంత డ్యామేజెస్ ఇచ్చేస్తా, ఇలా ఇచ్చేస్తా, డ్యామేజ్ ఎంతో చెప్పి ఇచ్చేస్తా అని అన్నా. బట్ యూ నో వాట్ బయర్ వాంట్స్? బయర్ వాంట్స్ ద పెయింటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? ఎస్. అండ్ యూ నో వాట్, ద పెయింటింగ్ ఇస్ రేర్. ఇలాంటి రేర్ గూడ్ ని సేల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కోర్ట్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. నాన్న డ్యామేజెస్ కాదు, మూసుకొని పెయింటింగ్ ఇవ్వు అని కోర్ట్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? వి కాల్ దిస్ యాజ్ సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్. అది గుడ్ నార్మల్ అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లేస్ ప్యాకెట్ కొంటున్నాం, కిరాణా స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక లేస్ ప్యాకెట్ కొంటున్నాం. లేస్ ప్యాకెట్ ఇవ్వండి సార్ అన్నాం, వాడు ఇస్తా అని చెప్పాడు, 5 రూపీస్ ఇచ్చావు. బట్ ఇప్పుడు లేస్ ప్యాకెట్ లేదని చెప్తాడు. నువ్వు ఏం చేసుకోవాలంటే డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నాకు లేస్ ప్యాకెట్ ఇవ్వాలి, నేను లేస్ ప్యాకెట్ కావాలి, నేను కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాను, కుదరదు. ఎందుకు? ఆడ కాకపోతే ఇంకా దొరుకుతుంది కదా. కోర్టుకు పోయి అడిగినా కూడా మాకు జడ్జి గారు ఏం చెప్తారు? జడ్జి గారు ఏం చెప్తారు? అరే అది కాకపోతే వేరే షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు, వేరే ఎక్కడ దొరుకుతుంది, వేరే లేస్. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లెయిమ్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ద గుడ్ మస్ట్ బి ఆఫ్ రేర్ గుడ్. అప్పుడు కోర్టు కూడా లాజికల్ అనిపిస్తుంది. అచ్చా ఇది ఎక్కడ దొరకదు కదా, కాబట్టి నువ్వే ఇవ్వాలి, ఇచ్చేసాయి గుడ్ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సూట్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. మీకు ఆల్రెడీ వారంటీ తెలుసు, యూనిట్ నెంబర్ 2 లో డిస్కస్ చేసినాం. వారంటీ మీన్స్ a stipulation which is collateral to the contract. If there is a breach of warranty, what you can do? You can claim only damages. I'll give you an example. I'll give you one example. ఇప్పుడు నేను ఇంకో కార్ సేల్ చేస్తున్నా, మంచి కార్ సేల్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఏదో ఒకటి. ఓకే, నేను మంచి కార్ సేల్ చేస్తున్నా నీకు. నేను నీకు కార్ సేల్ చేసినప్పుడు నేను నీకు పాయింట్ చెప్పాను, సార్ ఈ కార్లో ఉన్న సౌండ్ సిస్టమ్, ఓకేనా, సౌండ్ సిస్టమ్ మంచి కంపెనీ సార్, సోనీ కంపెనీ సార్, సౌండ్ చాలా బాగా వస్తుంది సార్ అని చెప్పాను. యాక్చువల్లీ నీకు అది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ నేను చెప్తున్నాను కదా, సరే ఫైన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం. అంటే ఐ గివెన్ అ స్టిపులేషన్ టు యూ. వాట్ ద స్టిపులేషన్? సౌండ్ సిస్టమ్ సోనీ కంపెనీది, yes or no? Which is not essential to the contract, but it is collateral. Yes or no? సౌండ్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంటుంది సార్, అట్లీస్ట్ 1 year వరకు మీరు ఎంత యూజ్ చేసినా కూడా ప్రాపర్గా వస్తుంది సార్ సౌండ్, ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ రాదు, ఎలాంటి క్వాలిటీ డిస్టర్బెన్స్ రాదు అని చెప్పి క్లియర్ చెప్పాను. చెప్పేసి కార్ ఇచ్చేసా. ఓ 5 days అయింది, ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ పని చేయట్లా. వాట్ యూ కెన్ డూ? వాట్ యూ కెన్ డూ? కెన్ యూ రిటర్న్ ద కార్ టు మీ? Why not you can return the car? Because this is not essential for you. Yes or no? For example, if you want a car which is suitable for hill station, but the car is not suitable for hill station, what you can do? You can return the car because the hill station is essential for it. But ఇక్కడ సౌండ్ సిస్టమ్ అనేది నాకు ఏదైనా పర్లేదు రా అన్నాను, బట్ నువ్వే చెప్పావు ఏమని? సౌండ్ సిస్టమ్ మంచి క్వాలిటీది 1 year వరకు వస్తుందని చెప్పావు, బట్ 5 days సౌండ్ సిస్టమ్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. అంటే యూ కెనాట్ రిటర్న్ ద కార్, బట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. సో కార్ని నాకు ఇచ్చి ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ రిపేర్ చేసుకొని ఆ రిపేర్ కాస్ట్ నన్నే బేర్ చేసుకోమని చెప్పి నువ్వు ఆ కార్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో అట్లా ఏదైనా బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ అయితే, ఐ మీన్ ఏదైనా వారంటీ బ్రీచ్ అవుతే ఐ కెన్ స్యూ ఫర్ క్లెయిమింగ్ డ్యామేజెస్. ఎస్, అర్థమైందా? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 2 options ఉంటాయి చూడండి. వేర్ దర్ ఈస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్, ద బయర్ ఈస్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిజెక్ట్ ద గుడ్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ కార్ రిటర్న్ చేయొచ్చా? నో. కానీ బట్ హీ మే సెట్ ఆఫ్ అగైన్స్ ద సెల్లర్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ ఇన్ డిమిన్యూషన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రైస్. దాని మీనింగ్ ఏంది? యాక్చువల్గా నేను ఈ కార్ ఇస్తాను కదా, నువ్వు నాకు 10 lakh రూపీ ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? 10 lakh రూపీ ఇవ్వాలి. నువ్వు పే చేస్తా, 10 days పే చేస్తా అని చెప్పావు. నేను ఈ కార్ ఇచ్చేసా. ఇస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను? సౌండ్ సిస్టమ్ 1 year వరకు వస్తుందని చెప్పాను కదా. నువ్వు ఆ కార్ని తీసుకున్నావు, ఒక 2-3 days యూజ్ చేసినావు, సౌండ్ సిస్టమ్ పోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు తెలుసా? నువ్వు పేయాల్సిన 1 lakh లో, నువ్వు పేయాల్సిన 10 lakh లో ఒక 50,000 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేసుకొని మిగతా ఏమన్నా పే చేస్తావు. అంటే వాట్ యూఆర్ డూయింగ్? యు ఆర్ డిమిన్యూషింగ్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే. డిమిన్యూషన్ అంటే రెడ్యూసింగ్, ఎక్స్టెన్షన్ అంటే మేకింగ్ ఇట్ 0. నేను మొత్తం పే చేయను. అంటే అంత వాల్యూ తగ్గ డ్యామేజ్ అయితే నేను మొత్తం పే చేయను అంట. లేదు తక్కువ వాల్యూ అయితే నేను రెడ్యూస్ చేసుకొని పే చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక యాక్చువల్గా ఎంత పే చేయాలి? 10 lakh. నాకు ఆ రిపేర్ అండ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 50,000. ఎంత పే చేస్తా? 9,50,000. రెడ్యూసింగ్, డిమిన్యూషన్ ప్రైస్. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే 0. అంటే డ్యామేజ్ అంత లెవెల్లో ఉంటే వాట్ ఐల్ డూ? మొత్తం ప్రైస్ పే చేయకుండా నేను డ్యామేజ్ చూసుకుంటా అని చెప్తా. అర్థమైందా? ఇది ఎప్పుడు? వెన్ దర్ ఇస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. బట్ ఐ కెన్ నాట్ రిజెక్ట్ ద గూడ్స్. ఐ కెన్ డూ దిస్. సెట్ ఆఫ్ అగైన్ ద సెల్లర్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ ఇన్ డిమిన్యూషన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్. ఓకే, వాటి ప్రైస్ ఇచ్చేస్తుంటే, what if 10 lakh rupees ఇచ్చేస్తుంటే, I cannot reduce the price, I cannot exchange the price, but I can claim damages. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్,
Repudiation of contract before due date, nothing but anticipated breach of contract, same like before. And lastly, suit for interest, which is also same like before. Okay. That's it. Last concept in unit number 4, which is auction sale. You know auction? What do you mean by auction? What do you mean by auction? Actually, seller wants to sell a good, but the problem is he's not having knowledge about the price of the good, and in fact market is also not decided the price of the good. In that case, he has to decide the price. To decide the price, he'll conduct the auction. In that auction, he'll request all the bidders to come and quote the respective prices. Whoever quotes the highest bid, whoever quotes the highest price, I'll sell it to that person. అంటే నేను ఆప్షన్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తా? ప్రైస్ కోసం. నాకు నా దగ్గర ఉన్న గూడ్ కి ప్రైస్ తెలియదు. ఆ గూడ్ ప్రైస్ ఎంత నేను డిసైడ్ చేయాలి. ఆ డిసైడ్ చేయడానికి కోసం నేను ఏం చేస్తాను? ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తా. ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసి ఆ డిమాండ్ బట్టి ఆ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఆ గూడ్ డిమాండ్ బట్టే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యునో there's a case study, you know, I think his name is Lionel Messi, footballer. Lionel Messi, first name Lionel, na? Messi, I know Messi. Okay, Messi ఫుట్బాల్ గేమ్లో ఒక ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఇంకో ఫ్రాంచైజీకి వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, ఫుట్బాల్ గేమ్లో ఒక టోర్నమెంట్లో హీ స్వాప్ టు సమ్ అదర్ ఫ్రాంచైజీ. ఒక ఫ్రాంచైజీలో సమ్ 5-6 years వరకు ఉండే అక్కడ నుంచి వేరే ఫ్రాంచైజీకి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్లో. దానికి ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో తను ఎమోషనల్ అయిపోయి కాస్త ఏడ్చాడు. ఏడ్చి పక్కనే ఉన్న టిష్యూ తీసుకొని ఇలా తన ఐస్ని ట్యాప్ చేసుకొని అలా పక్కన పెట్టాడు. ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మెస్సీ యూజ్ చేసిన టిష్యూని ఆక్షన్ చేశారు. క్రోర్స్లో పోయింది, అది సమ్ క్రోర్స్లో పోయింది. ఓకేనా? మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, దానికి మార్కెట్లో వాల్యూ ఉంటుందా? దానికి యాక్చువల్గా మార్కెట్లో ప్రైస్ ఉండదు, దాని ప్రైస్ ఉండదు. ఆ ప్రైస్ని డిసైడ్ చేయడానికి దానికి ఎంత డిమాండ్ ఉంది, అది డిమాండ్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ ఉంటుంది. ఆ డిమాండ్ని క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తా? ఒక ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తా. ఆప్షన్ కండక్ట్ చేసి బిడ్డర్స్ అందరినీ పిలిచి ఇది మెస్సీ యూజ్ చేసిన టిష్యూ అని చెప్పి మీకు నచ్చితే యూ కోట్ ద ప్రైస్. నువ్వు కొనాలనుకుంటున్నావు, యూ కోట్ ద ప్రైస్. అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద డిమాండ్. With the demand of this tissue, with this used tissue, I'll get some price. For that price, I'll sell it. We call this process as auction. And then generally in auction there are 3 parties. Guess 3 parties: seller, auctioneer, buyer. Seller, auctioneer, buyer. Seller is the person who is selling the good. Buyer is the person who wants to who will buy the good, and auctioneer is the person who conducts this entire auction. Okay. Let's start the auction sale process. రే చిరాకు పడతావేంద్రా? అదేం పెయింటింగ్ తెలుసా? నినాదేశ పెయింటింగ్ కదా అది. చూడు ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుంది. చూడు సేమ్ లేదా? సరే, ఇది మొనాలిసా పెయింటింగ్. ఓకే, అది ఎవరో ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ మొనాలిసా పెయింటింగ్ గీసాడు. ఇప్పుడు దీన్ని ఆప్షన్కి పెడతాం. ఓకేనా? ఈ మొనాలిసా పెయింటింగ్ని ఆప్షన్కి పెడతాం. ఓకే, ఆప్షన్లో ఎంతమంది పార్టీస్ ఉంటారని చెప్పాను? 3 parties: సెల్లర్, ఆప్షనీర్, బయర్. ఇప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ని ఆప్షన్కి పెడతాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆప్షన్ సేల్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుద్ది? ఆప్షన్ సేల్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కస్టమరీ మేనర్. Okay, now auction sale gets completed on the fall of hammer or any other customary manner. For example, see, someone is the seller of this painting. The painting seller some other person ankondi. He is the seller. Okay, now I am the auctioneer. You all are bidders. You are not buyers now, you are bidders. Whoever quotes the highest bid, I'll sell the good to that person. He'll become the buyer. Till then you all are bidders. You'll quote the bids. Okay, so this auction. Now auction చేద్దాం. రియల్గా దీన్ని ఆప్షన్ చేద్దాం. ఎట్లుంటుందో ప్రాసెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సెల్లర్ ఎవరు? ఏ. వాడు ఏం సెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు? మొనాలిసా పెయింటింగ్. నేనెవరు? ఆప్షన్. చలో ఆప్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అమ్మా ఎంతమ్మా? 1 crore rupees. ఓకే, నవదీప్ కోటెడ్ 1 crore rupees. ఇంకా 2 crores. అరే
డబ్బులు ఇవ్వాలి, అది డబ్బులు ఇస్తారు కదా. సరే 1 crore 10 crore అని చెప్పి, సరే శ్రీజ 2 crores అని చెప్పింది, ఓకేనా. 5 crores అని చెప్పింది, 10 crores, ఓకే. సో లాస్ట్ 10 crores 10 crores 10 crores అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తా, ఇలా హ్యామర్ని ఫాల్ చేస్తా. సో ఆన్ ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ the auction gets completed. Please consider, till the hammer has fallen, the auction is still continuing. Any bidder who quoted already the price, he can withdraw his bid. Okay, for example, Shrija andi the price is 5 crores అని చెప్పింది. For example, Shrija quoted the 5 crores price. 5 crores 5 crores 5 crores అని హ్యామర్ ఫాల్ చేసే లోపు, నో ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ మై బిడ్ అని చెప్పి శ్రీజ ఏం చేయొచ్చు, విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు బిడ్. శ్రీజ బిడ్ని విత్డ్రా చేసుకున్నాను అనుకో, శ్రీజ ముందు బిడ్ ఏంటి అది తీసుకొని, ఆ ముందు బిడ్ ఎవరైతే కోట్ చేస్తారో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత కావాలంటే వేరే వాళ్ళు ఆప్షన్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఆప్షన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఆన్ ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్. హ్యామర్ ఫాలో అయ్యేంత వరకు ఆప్షన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వనట్టు. కావాలంటే ఎవరైతే బిడ్ కోట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏం చేసుకోవచ్చు, బిడ్ ని విత్డ్రా చేసుకోవాలి. దే కెన్ రిట్రాక్ట్ ద బిడ్. ఈ వర్డ్ ఉంటుంది బుక్ లో, రిట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది. రిట్రాక్ట్ అంటే విత్డ్రా, ఓకేనా. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడు మరి విత్డ్రా చేసుకోలేను నేను, ఎప్పటి నుంచి విత్డ్రా చేసుకోలేను, ఆన్ ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్. దాని మీనింగ్ ఏంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మన్ కూడా 10 crore రూపీ 10 crore రూపీ 10 crore రూపీ అని చెప్పి హ్యామర్ ని ఫాల్ చేసిన, సేల్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. నేను ఇప్పుడు 10 crore రూపీ పే చేయను, ఐ విత్డ్రా ద బిడ్ అంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు బై ద పెయింటింగ్. ఇంకా నువ్వు పెయింటింగ్ కొనాల్సిందే. అర్థమైందా? నువ్వు పెయింటింగ్ కొనకపోతే యూ హావ్ బ్రీచ్డ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఐ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ యూ. అర్థమైందా? సో వెన్ ద ఆప్షన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ on the fall of hammer or any other customary manner. What do you mean by any other customary manner? అరే అన్ని కేసెస్ లో హ్యామర్ ఉండదురా. కొన్ని ఆప్షన్స్ లో తెలుసా బెల్ ఉంటుంది, ఇలాగ బెల్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, 10 crores అని చెప్పి బెల్ ర్యాంగ్ చేస్తారు. సేల్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్, ఓకేనా. కొన్ని కేసెస్ లో అసలు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా ఉండదు, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. ఒకటోసారి, రెండోసారి, మూడోసారి అనగానే సేల్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. సో అట్లా ఆప్షన్ అనేది హ్యామర్ ఉండకపోవచ్చు. దే కెన్ బి ఎనీ అదర్ కస్టమరీ మేనర్. ఆ కస్టమరీ మేనర్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ మేనర్ లో ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఇంకా నువ్వు బిడ్ ని విత్డ్రా చేసుకోలేవు. ఆప్షన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. అర్థమైందా? రోజు ఒకసారి, అంటిల్ సచ్ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ బిడ్డర్ కెన్ రివోక్ హిస్ బిడ్. అంటిల్ సచ్ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ బిడ్డర్ కెన్ రివోక్ హిస్ బిడ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ second point, there can be a reserved or upset price in the auction. Reserved or upset price అంటాం అంటే మీనింగ్ ఏంది, మినిమం ప్రైస్. ఇప్పుడు నేను ఒక గూడ్ ని ఆప్షన్ కి పెట్టినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ బిడ్డర్ ఏం చేస్తారంటే 1 రూపీతో స్టార్ట్ చేస్తారు, 1 రూపీ అంటారు. సో ఐ షుడెంట్ వేస్ట్ ద టైం. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక మినిమం ప్రైస్ సెట్ చేస్తా. ద మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ పెయింటింగ్ ఇస్ 1 lakh రూపీ. సో నువ్వు ఆప్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, 1 lakh 1 రూపీతో స్టార్ట్ చేయాలి. 1 lakh కూడా కాదు, 1 lakh 1 రూపీతో స్టార్ట్ చేయాలి. బికాస్ 1 lakh ఇస్ ద మినిమం ప్రైస్. రిజర్వ్డ్ ప్రైస్ అంటుంది దాన్ని, అది రిజర్వ్డ్, అది ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్. నీకు కావాలంటే 1 lakh 1 రూపీతో స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా. అండ్ every gap, every difference between one bid and another bid should be at least 50,000 rupees అని పెడతా. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మన్ కోడ్ 1,50,000 rupees. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కోడ్ యూ హ్యావ్ టు కోడ్ 2 lakh, మినిమం 2 lakh. అంటే బిడ్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అట్లీస్ట్ 2 lakh ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 1,50,000 1 రూపీ అంటాడు. అర్థమైందా? సో అట్లా నేను చేయొచ్చు, రిజర్వ్ ప్రైస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ బిడ్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ప్రైస్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ లాట్స్ దెన్ ఈచ్ లాట్ ఇస్ అ సెపరేట్ కాంట్రాక్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఆప్షన్స్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే కొన్ని గూడ్స్ లాట్ లో సేల్ చేస్తారు, లాట్ లో అమ్మేస్తారు. అంటే చాలా గూడ్స్ ఉంటాయి ఆప్షన్ లో, ఆ అన్ని గూడ్స్ ఒకటే ప్రైస్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఆప్షన్ చేస్తున్నా కదా, ఆప్షన్ ఒక పెయింటింగ్ 2 పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో పెయింటింగ్ చూసారా? అర్థమైందా పెయింటింగ్ ఏందో? బాహుబలి మూవీలో ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా, బల్లాల దేవా ఇలా బుల్ని పట్టుకొని ఫైట్ చేస్తారు బుల్తోని, దట్స్ ద సీన్. అది కూడా ఒక నైస్ పెయింటింగ్ అనమాట. ఓకే, సో 2 పెయింటింగ్స్ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఆప్షన్ పెట్టి సేల్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ నాట్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ సపరేట్లీ, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ లాట్స్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ సేల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ 2 పెయింటింగ్స్ కలిపి ఒకటే ప్రైస్ చెప్తున్నాను నేను. ఈ 2 పెయింటింగ్స్ కలిపి 10 lakh రూపీ రిజర్వ్డ్ ప్రైస్. స్టార్ట్ కోటింగ్ ద ప్రైసెస్. సమ్వన్ సెడ్ 15 lakh, సమ్వన్ సెడ్ 20 lakh, సమ్వన్ సెడ్ 25 lakh. ఇవన్నీ ఏంది, దిస్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఫర్ 2 పెయింటింగ్స్. అర్థమైందా? అంటే ద గూడ్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ లాట్స్. ఇలా గూడ్స్ if those are selling in lots, the point is each lot should be treated as
separate contract. That meaning ఏంది? So someone said 50 lakh rupee. That's the highest bid. And I'm selling that those two lots, those two paintings to that person. But you know what? I have to make two separate contracts with that person. Then ఏం చేయాలి వారితోని? Two separate contracts form చేసుకోవాలి. Even though the price is 50 lakh rupee. అరే వింటున్నావా? నువ్వు ప్రైస్ ఎంత కోట్ చేసినావు? 50 lakh. అంటే టూ పెయింటింగ్స్ కలిపి ప్రైస్ ఎంత? 50 lakh. అని కోట్ చేసావు, నువ్వు గెలిచావు, ఐ మీన్ నువ్వు ఆప్షన్ విన్ అయ్యావు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నీతో ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోకూడదు, నీతో ఏం చేయాలి? టూ సెపరేట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఎన్ని లాట్స్ ఉన్నాయి? టూ పెయింటింగ్స్, టూ లాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, Asha, can seller participate in auction? Can seller participate in auction? Generally, no. Actually, seller participate చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు చెప్పు? అరే వాడు వచ్చి ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెప్పు? వాడే ప్రైస్ చేస్తున్నాడు, ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ ఓనర్ నేనేరా, ఓకేనా? ఆ పెయింటింగ్ ఓనర్ నేనే. ఆప్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేనే వచ్చి 10 lakh, 15 lakh, ఇంకొన 20 lakh, నేను 25 lakh, ఇంకొన 30 lakh, 35 lakh అన్నా. అలా కావాల్సుకున్న ప్రైస్ నేను ఏం చేస్తున్నా? ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. అట్లా ఒకవేళ నేను లేకపోయి ఉంటే మహా అంటే ఆ ప్రైస్ 50 lakh రూపీస్ సేల్ అయ్యేది. నేను ఉండి ఆ ప్రైస్ నేను చేసిన, పెంచేసిన, ఇంక్రీజ్ చేసిన. ఇప్పుడు ఆ పెయింటింగ్ 1 crore సేల్ అయింది. అంటే నేను లేకపోయింటే ప్రైస్ ఆ పెయింటింగ్ ఎంత సేల్ అయ్యేది? 50 lakh. ఇంట్రెస్ట్ నేను ఏం చేసిన? ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసిన. వి కాల్ ఇట్ as ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్. దీన్ని మనము ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ అంటాం, ఓకేనా? ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇంటెన్షనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్. ఇలా సెల్లర్ చేయొచ్చు, కాబట్టి సెల్లర్ జనరల్ గా పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. అరే వింటున్నావా? ఇక్కడ చూడు ఒకసారి, లిసన్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సెల్లర్ జనరల్లీ షుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆప్షన్ బికాస్ he'll increase the prices intentionally. Yes, కానీ seller can participate in the auction if he expressly reserve the right to bid in the contract. దాని మీనింగ్ ఏందిరా? ఇప్పుడు సెల్లర్ బిడ్డర్స్ కి ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సార్ ఈ టైంకి ఈ పెయింటింగ్ నేను ఆప్షన్ కి పెడుతున్నా, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆప్షన్ కి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి, పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైసెస్ కోట్ చేయండి, ఎవరైతే ఎక్కువ ప్రైస్ కోట్ చేస్తారో వాళ్ళకి నేను పెయింటింగ్ ఇచ్చేస్తా అని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ పంపించాలి. ఎవరికి ఇన్విటేషన్ పంపించాలి? టు ఆల్ ద బిడ్డర్స్. నేను ఆ బిడ్డర్స్ ఇన్విటేషన్ పంపించినప్పుడు ఆ ఇన్విటేషన్ లెటర్ లో ఒక నోట్ పాయింట్ రాసా, ఏంటంటే ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ సెల్లర్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ అని క్లియర్ గా కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసినాం. ఇప్పుడు బిడ్డర్స్ కి తెలుసు ఏమని? మన ఆప్షన్ ప్రాసెస్ లో సెల్లర్ కూడా ఎక్కడో ఉన్నాడు, పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు బిడ్డర్స్ ఏంది? వాళ్ళ ఆప్షన్ ప్రైసెస్ ని కోట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు దే విల్ బికమ్ కాషియస్. వాళ్ళు కాషియస్ గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎట్లా పడితే అంత ప్రైసెస్ కోట్ చేయాలి. ఎందుకు? వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ ఏమని? మన గ్యాంగ్ లో, మన ఈ ఆప్షన్ ప్రాసెస్ లో సెల్లర్ కూడా ఉండొచ్చు, వాడి ఇంటెన్షనల్ గా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయదు. మనకు తెలియదు ఎవరో సెల్లర్, బట్ ఉండొచ్చు, వాడి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఇంటెన్షనల్ గా. సో మనం జాగ్రత్తగా ఏం చేద్దాం? ప్రైజెస్ ని కోట్ చేద్దాం. అప్పుడు బిడ్డర్స్ లాస్ అవ్వరు. అర్థమైందా? సో లా ఏం చెప్పిందంటే, అన్న సెల్లర్ యూ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఆప్షన్ బట్ ప్లీజ్ రిజర్వ్ ద రైట్ బిఫోర్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. అర్థమైందా? ఒకవేళ రైట్ రిజర్వ్ చేయకుండా పార్టిసిపేట్ చేస్తే, అలా యాక్చువల్గా రైట్ రిజర్వ్ చేయకుండా పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేస్తే ఆప్షనీర్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ బిడ్స్. ఆప్షనీర్ ఆ సెల్లర్ దగ్గర నుంచి బిడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేస్తే, if he still participates, then the contract becomes voidable and the option of buyer. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లర్ సెల్లర్ దీపక్. ఆ పెయింటింగ్ సెల్లర్ ఎవరు? దీపక్ సెల్లర్ వాడే ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు వితౌట్ రిజర్వింగ్ ద రైట్. రిజర్వ్ చేయకుండా సెల్లర్ పార్టిసిపేట్ చేశాడు. ఆ పెయింటింగ్ 1 crore రూపీ పోయింది. యాక్చువల్ గా వాడు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ముందే చెప్పాడు. అసలు యాక్చువల్ గా వాడు పార్టిసిపేట్ చేయకపోయి ఉంటే ఆ పెయింటింగ్ 50 lakh రూపీస్ సేల్ అయ్యేది. ఇప్పుడు వాడు పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఎంత పోయింది? 1 crore. అరే వింటున్నావా? వాళ్ళు లేకపోయి ఉంటే 50 lakh, వాడు ఉండి ఇంక్రీజ్ చేశాడు కాబట్టి 1 crore. అంటే ఎవరికి లాస్? బయర్కి లాస్. ఎవరు? ఎవడైతే కొన్నాడో వాడికే లాస్. ఎంత పోయింది? మా అంటే 50 lakh. వాడు ఉండడం వల్ల ఎంత పోయింది? 1 crore రూపీ. వాడికి లాసే కదా. ఎవరికి? బయర్కి. ఇప్పుడు లా ఏం చేసిందంటే, ఆ బయర్కి ఆప్షన్ ఇచ్చింది, నాన్న బయర్ ఇది జరిగింది, ఇది పార్టిసిపేట్ చేశాడు, వాళ్ళు లేకపోయి ఉంటే నీకు ఆ పెయింట్ 50 lakh వచ్చేసేది. వాళ్ళు ఉన్నాడు కాబట్టి నీకు ఎంతకు వచ్చింది? 1 crore రూపీకి వచ్చింది. నీకు ఆప్షన్ ఇస్తాను, నువ్వు చెప్పి ఏం చేద్దాం? ఇఫ్ బయర్ అన్నాడు అనుకో, ఇఫ్ బయర్ అన్నాడు, సార్ నాకు పర్లేదు, నేను యాక్చువల్గా 2 crore రూపీ అన్నా కొనుక్కుందాం అనుకున్నా, నాకు పర్లేదు, నాకు పెయింటింగ్ 1 crore రూపీకి వచ్చేసింది, పర్లేదు ఏం కాదు సార్, సెల్లర్ 1 crore రూపీ అన్న 1 crore రూపీ ఇంక్రీజ్ చేసినా పర్లేదు ఏం కాదు, నాకు ఆ పెయింటింగ్ ఇచ్చాను అని కాంట్రాక్ట్ ని వ్యాలిడ్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ బయర్ నచ్చేలాగా, అవునా సార్ సెల్లర్ పార్టిసిపేట్ చేశాడా, లేకపోతే 50 lakh పోయేదా అంటే ఇప్పుడు నా 50 lakh లాసా, అయితే లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, నాకు ఈ పెయింటింగ్ వద్దు అని కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ద ఆప్షన్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు బయర్.
అంటే ద కాంట్రాక్ట్ క్యాన్ బి వ్యాలిడ్ ఆర్ వాయిడ్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ బయర్. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ ఇస్ వాయిడబుల్. అర్థమైందా? వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ హోమ్ బయర్. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ మనం రైట్ ని ముందుగానే కాంట్రాక్ట్ లో రిజర్వ్ చేసుకుంటే క్యాన్ వి పార్టిసిపేట్? yes, auctioneer can accept such seller's bid. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ద సెల్లర్ ఎక్స్ప్రెస్లీ రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆప్షన్, he cannot do pretended bidding. ఈవెన్ దో దీపక్ రైట్ ని రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు కాంట్రాక్ట్ లో, pretended bidding చేయకూడదు. pretended bidding అంటే ఏంది? ఇంటెన్షనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్. దీపక్ వాడు కాంట్రాక్ట్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తానని చెప్పినా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ప్రైసెస్ ని ఇంటెన్షనల్ ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు. అలా చేస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది? If he does so, the contract once again becomes voidable at the option of buyer. Now my question to you is, why will seller participates without intentionally increasing price? To create positive environment or to buy the good by himself? An example చెప్తాను. ఫస్ట్ టైం ఫుల్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది నాది. నా క్వశ్చన్ ఏంది విను. సెల్లర్ రైట్ టు బిడ్ కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేయకుండా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? అరే అర్థమైందా? సెల్లర్ రైట్ టు బిడ్ ఇన్విటేషన్ లెటర్ లో ఇవ్వకుండా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు నాన్న. చేయొచ్చా? చేయకూడదు కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిడ్ ఇన్ ఆప్షన్, యూ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ టు బిడ్డర్స్ అని చెప్పాను ఇందాక. ఎట్లా ఇంటిమేట్ చేస్తా? ఇన్విటేషన్ లెటర్ లో ఇస్తా. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ ఇన్విటేషన్ లెటర్ లో రైట్ టు బిడ్ ఇవ్వకుండా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. అసలు ఆప్షన్ లోకి రాకూడదు, వెళ్ళిపోవాలి, బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. ఒకవేళ ఇన్విటేషన్ ఆర్డర్ ఇచ్చుంటే వచ్చి కూర్చో, ఇక్కడ వచ్చి కూర్చో, నువ్వు ఏం చేసి ప్రైసెస్ ని కూర్చేసి. అర్థమైందా? కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ ఇన్విటేషన్ లో ఇచ్చి నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తా అని చెప్పి వచ్చినా కూడా ప్రైజెస్ ని ఇంటెన్షనల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు. మన ప్రైజెస్ ని ఇంటెన్షనల్ గా ఇంక్రీజ్ చేయకుండా వీడు కూర్చొని ఏం చేస్తాడు? ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ గా ఇంటెన్షనల్ చేయకుండా, పెట్టిన బిడ్డింగ్ చేయకుండా ఇంకెందుకు వస్తాడు? ఎందుకు వస్తాడు అంటే టు క్రియేట్ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మీనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిడ్డర్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ అని వచ్చారు, కానీ ఎవరు కూడా ప్రైజెస్ ని కోట్ చేయట్లేదు. ఎవరు కోట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఎవరైతే బిడ్డింగ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఆ పెయింటింగ్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు కొనట్లా. ఎందుకు కొనట్లేదు అంటే మేబీ ఎవరు ప్రైసెస్ ని కోట్ చేయట్లేదు అంటే ఈ పెయింటింగ్ లో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందేమో అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి సైలెంట్ ఉండిపోయారు. ఎవరు ప్రైసెస్ ని కోట్ చేయట్లా. టు మేక్ దట్ ఇన్ టు పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెల్లర్ వచ్చి 10 lakh రూపీ అని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒకటి ఊపు అంటారు కదా, బూస్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ఆప్షన్ ని బూస్ట్ చేయడానికి సెల్లర్ చేంజ్ చేయొచ్చు, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. వన్స్ అది బూస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? ఇంకా అయిపోతాడు. అంటే హీస్ నాట్ ఇనిషియల్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రైసెస్, హీస్ క్రియేటింగ్ అ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు బూస్ట్ ద ఆప్షన్. అర్థమైందా? దానికోసం పార్టిసిపేట్ చేసావు అనుకో, ఫైన్, యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దాట్ వే. అర్థమైందా? See, my point is, నువ్వు రైట్ టు బిడ్ ఇన్విటేషన్ లో మెన్షన్ చేసినా కూడా ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ చేయకుండా నేను ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తాను? ఇంకా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తాను? ఇందాక చెప్పాను కదా, టు క్రియేట్ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ ఐల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అన్న వాట్ ఇఫ్ దీపక్ ఆ పెయింటింగ్ ని కొందాం అనుకుంటున్నాడు. యాక్చువల్ గా దీపక్ ఆ పెయింటింగ్ ని ఆప్షన్ కి పెట్టేశాడు, అంటే వాడు అమ్మేస్తున్నాడు. ఆప్షన్ తర్వాత స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాడు మైండ్ చేంజ్ అయిపోయింది, అరే ఇంత డిమాండ్ ఉందా నా పెయింటింగ్ కి, అది పెయింటింగ్ సేల్ చేయకూడదు, నా దగ్గర పెట్టేసుకుంటా. బట్ ఆల్రెడీ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీపక్ వచ్చేసి స్టాప్, నా పెయింటింగ్ నాకు వచ్చాలి, నేను ఆ పెయింటింగ్ అమ్మట్లా, తినేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పచ్చా? నో, బికాస్ ఆల్రెడీ ఆప్షన్ గాట్ స్టార్టెడ్. వన్స్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందంటే ఆప్షన్ ఎండ్ అవ్వాల్సిందే, ప్రాపర్ గా ఎండ్ అవ్వాల్సిందే. సమ్వన్ హ్యాస్ టు బై ద గుడ్. నువ్వు ఆప్షన్ మధ్యలో షాపులేవు. అర్థమైందా? దెన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ దీపక్ ఏం చేస్తాడు మీరు చెప్పండి. వాడికి సేల్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, అట్లానే ఆప్షన్ ఆపకూడదు. ఏం చేయాలి చెప్పు? వాడే ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి వాడే కొనేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో దానికోసం వాడు ఏం చేయొచ్చు? ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం ఇంటెన్షన్ గా ప్రైస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదు. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? టు బై ద గుడ్. అర్థమైందా? సో ఇట్లా ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగే కాకుండా ఇంకా వేరియస్ వేస్ లో ఐ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆప్షన్. అలా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఫైన్. అలా కాకుండా ఈవెన్ ద ఇన్విటేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన ఈ ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ కోసము నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేసావు అనుకో, అగైన్ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ voidable at the option of buyer. Clear? Next. That's it. That's the auction sale concept. Next, the last concept is inclusion of increased or decreased taxes in the contract of sale. Listen. Now listen to the example.
సెల్లర్ 100 గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు బయర్కి. బయర్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు? 1 lakh. దిస్ ఈస్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్? 1 lakh. జిఎస్టీ ఎంత అంట? 5%, 10% టోటల్ జిఎస్టీ. 5% సిజిఎస్టీ, 5% ఎస్జిఎస్టీ. టోటల్ జిఎస్టీ ఎంత? 10,000. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత? 1,10,000. అరే విన్నా, ఇప్పుడు అర్థమైందా మొత్తం? నాకు లిసన్. ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ 1st January. ద డేట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ 31st January. సో నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది 1st January. పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు చేస్తా? 31st January. పేమెంట్ కూడా 31st. ఎంత పేమెంట్? 1,10,000. ఎప్పుడు? 35. బట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు ఫామ్ చేసుకున్నాం? 1st January. బట్ పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తావు? బట్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్? ఈ గ్యాప్ లో ట్యాక్స్ రేట్స్ చేంజ్ అయినాయి. అర్థమైందా? ఎట్లా చేంజ్ అయినాయి డిస్కస్ చేద్దాం. చూడు, ఇన్ దిస్ గ్యాప్, ఇన్ దిస్ బిట్వీన్ పీరియడ్ ట్యాక్స్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఆ చేంజ్ ఏంటంటే కేస్ నెంబర్ 1, ఓల్డ్ ట్యాక్స్ ఎంతరా? 10%. దట్ హ్యాస్ బీన్ రివైజ్ టు 15%. ట్యాక్స్ ఎంత అయింది? ట్యాక్స్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ఈ 5% ఎవరు పే చేయాలి? బయర్. యాక్చువల్గా 10,000 ఎవరు పే చేయాలి? బయరే పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిన ట్యాక్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 5% ఇంక్రీజ్. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 5,000. అంటే మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 15,000. ఎవరు పే చేయాలి? బయరే పే చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ 2, ఓల్డ్ ఎంత ట్యాక్స్? 10%. ఇప్పుడు అది ఎంత అయింది? అంటే ట్యాక్స్ ఏమైంది? దీని కూడా చేంజ్ అని అంటామా? ఇది కూడా చేంజ్ అయినా? ఎస్, ట్యాక్స్ హాస్ బిన్ చేంజ్ అన్న. చేంజ్ అంటే మీనింగ్ అది ఇంక్రీజ్ అయినా? కాదు, డిక్రీజ్ అయినా చేంజ్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఎంత బెనిఫిట్ అయింది? బికాస్ మనం కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలనుకున్నాం? 10,000. బట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఎంత పే చేయాలి? 5,000. అంటే ఎంత సేవ్ అయింది? ఆ సేవ్ ఎవరు తీసుకుంటాడు? ఆ సేవ్ కి బెనిఫిట్ ఎవరు తీసుకుంటాడు? బయరే. బికాస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయమన్నప్పుడు నన్ను అడిగినప్పుడు డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కూడా బెనిఫిట్ నాకే వెళ్ళాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ అవుతా ట్యాక్స్, లాస్ ఎవరికి? బయర్కి. ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా బెనిఫిట్ ఎవరికి? బయర్కి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్ 3, ఓల్డ్ ట్యాక్స్ ఎంత? 0%. యాక్చువల్ గా ఓల్డ్ రెజ్యూమ్ లో ట్యాక్సే లేదు. యాక్చువల్లీ నేను సేల్ చేసిన వచ్చే ట్యాక్స్ లేదు. బట్ ఆ బిట్వీన్ గ్యాప్ లో ఏమైంది? ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ట్యాక్స్ హాస్ బీన్ ఇంపోజ్. ఎంత ఇంపోజ్ చేసే ట్యాక్స్? 7%. అంటే ఎంత పే చేయాలి ట్యాక్స్ ఇప్పుడు? 7,000. ఎవరు పే చేయాలి? బయర్. నెక్స్ట్ కేస్ 4, యాక్చువల్ గా ఓల్డ్ లో ట్యాక్స్ ఎంత? 7%. బట్ ఆ గ్యాప్ లో ఏమైంది? 0%. అంటే ట్యాక్స్ హాస్ బీన్ రెమిటెడ్. అంటే బెనిఫిట్ ఎంత? 7,000. ఎవరికా బెనిఫిట్? బయర్కి. నౌ మై పాయింట్ ఈస్, లిసన్ హియర్, ద కంక్లూజన్ ఈస్, వాట్స్ ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్? What's the rate of performance? On the rate of performance, I'll pay the amount. Yes or no? Yes or no? But in this between period, what happened? Tax has been changed. Tax change and the meaning in the. It can be increased, it can be decreased, it can be imposed, it can be remitted. Increase ante old kanna ekku ayindi. Decrease ante old kanna takku ayindi. Impose ante old lo asala tax ledu, ippudu introduce ayindi. Remit అంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ ఉండే అది మొత్తానికి 0 అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఏవైనా కూడా బెనిఫిట్ వస్తే బయర్కి, లాస్ వచ్చినా బయర్కి. ఎస్, దిస్ ఈస్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. ఓకేనా? దిస్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. వాట్ ఇఫ్ దే హావ్ అగ్రీడ్? యాజ్ పర్ ద అగ్రీడ్ టర్మ్స్. యాజ్ పర్ ద అగ్రీడ్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, సార్ యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు 10,000 ఉంది సార్. రేపు పొద్దున ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకో, ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది 50-50 చేసుకుందాం సార్ అని ఎవరు అన్నారు? బయర్ అన్నాడు. అప్పుడు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 5,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ 5,000 మొత్తం ఎవరు పే చేయాలి? బయరా? కాదు, బికాస్ దే అగ్రీడ్ సంథింగ్. వాట్ దే అగ్రీడ్? హాఫ్ సెల్లర్, హాఫ్ బయర్. సిన్స్ దే అగ్రీడ్ కాబట్టి గో విత్ ద అగ్రీడ్ టర్మ్స్. అన్లెస్ యూ అగ్రీడ్, బయర్ పే చేయాలి. అర్థమైందా? ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. మొత్తం అన్ని ఎవరు పే చేయాలి? బయర్. బెనిఫిట్ ఎవరు తీసుకోవాలి? బయర్. ఒకవేళ అగ్రీ అవుతే as per the agreed terms. Clear? All of you? This is your Sale of Goods Act.